now it seems like it's time to come face to face with your fear. I'ma come out swinging when they open the gate. Go ahead, call passion, I'm calling it rage. I'm taking what's mine like I already own it. Watch but don't blink, going here's to the moment. Here's to the moment. All right, ladies and gentlemen, nice to see you again. This is the 2023 KIC semifinals in the lower brackets. Those would mean will be the third round for the lower brackets. The two teams are going to seed for today will be Chongqing Wolves and Beijing Weibo. I'm the caster, Jamie. I'm the caster, KIC. Also, it's going to be the finals for the upper brackets as well. And that's only 4 teams left. We started with 8 teams. Now it's down to 4. Who will carry themselves into the grand finals in Chengdu? I think no matter what happens, eventually at the very end of today, still we're watching at the top 4 teams ever in 2023 KIC. They're going to be Chengdu AG and Nanjing here on the top side, not to mention it. And those 2 remaining is going to be Chongqing Wolves and Beijing Weibo, which are going to be the 2 winners like yesterday, coming through so far from that very fierce battle in the Bo7. Definitely. We've seen a lot of Bo7, a lot of ultimate battle. 4 ultimate battle to be exact. And we're going to dive into the recap today. You can see today's battles is going to be the top 4 team, which meaning after today, 2 teams will be going home. And we're going to see the 4th runner-up for today. So let's see who has the will to carry themselves into the finals. Let's see, from the date in December the 25th, like Beijing Weibo has been doing a lot, just like Chongqing Wolves, because they both got somehow defeated in the top bracket. For example, the one that Chongqing Wolves with Beijing Weibo, they actually had the very first round, you know, in the December 22nd, and it will be resulted into a 4-2, which the top side will be Chongqing Wolves. So it comes down like Beijing Weibo got defeated to the lower brackets, waiting for the first round of the battle with Guangzhou TDG in the 25th, and they're keep doing it for 2 times in 1 row. Yesterday they defeated the Suzhou KIC to make it that far in the very last ultimate battle, and today you're gonna see one more time Beijing Weibo standing on the blue side facing Chongqing Wolves one time more. This is so interesting because these 2 teams both went to the bottom bracket. Yes. And for the recaps, Wolves defeated the RW, the dark horse in this KIC. Also, KSC got defeated by Weibo, and Weibo came a long way too. And they defeated TDG 4-1. I mean, they are being unstoppable right now in the bottom bracket. Even though the Wolves defeated them in the the first battle, 4-2, but I feel like Weibo are getting more prepared for this match as well, because they have the rematch, so we're gonna see how that's gonna turn out. And there's a lot of audiences and a lot of fans for both teams coming to the stadium trying to support their teams, and we have a very short interview with Andy. Let's see what we got here. Right, ladies and gentlemen, once again, we are here at the Shenzhen Arena, and now today we have 2 of the fans with us just for today, and this is why we want to interview some of our fans to see what they actually say to us. And the very first question is, for you guys to be in Shenzhen Arena, what is your overall feeling here? 就第一个问题就是在来到深圳的场馆，具体的感受是怎么样的呢？因为也是再次来到深圳嘛，还是一如既往的现场氛围特别好，然后观众也很热情。Yep, and we believe the overall atmosphere is brilliant, sensational, because it's the second time for KIC to be in Shenzhen. 来场馆看了很多次比赛，觉得观众都很热情，然后场馆也特别大，就很不错。Nice. Being in the arena for several times now, and the passions here is just really appealing to all the audience. 那作为2位今天来到场馆的话，是哪一支队伍的粉丝呢？是北京微博的粉丝。我也是北京微博的粉丝。Right, and the second question is, who are they? They are fans of which team? And both of them are actually supporting Beijing Weibo. And the last question is, both of you are Beijing Weibo's fans, and who do you like the most? 就最后一个问题就是最喜欢哪一位选手呢？乔西，因为我觉得他最近特别 C。OK。我也是乔西，我觉得他一直都很强，我相信他。We like Chelsea the most because we also think he is really good, and especially during these days, he has been the core player in the team. 那2位想对乔西说点什么呢？
就希望今天放开打吧，压力别那么大，就保持就好了。因为最近也是特别 C，就继续 C。继续 C。对，我觉得他一直以来都非常的就负担了很多，我觉得他可以放松一点，然后打出他自己就可以了。Yeah. And then the very last question is what will they actually say to Chelsea? And first of all, we have a reply to say, let it out and then be relaxed, be calm, and then try to win the game. And then we have our second audience to say, Chelsea actually bear a lot of pressures and just keep it calm and then throw it out for today's game. 那今天这个就是我们的一个小采访，那么非常感谢二位的一个参与，谢谢。And this is the end of the interview session. See you later. All right, thank you so much. Thank you for the fans, and audiences currently coming into the stadium. But still, we have a lot of online fans over there and now watching the stream. Thank you so much for your support. Always, we couldn't make it so far without your help. That's really, thank you for the online fans watching. Definitely shoot us a comment below thinking which team is going to win in the finals and today's match as well. Put your predictions on the comment below. As we can see, a lot of the teams are ready today. I mean, I'm just so excited. The people are inside the stadium right now. The fans are ready. We are ready. And we are diving in to some of the data comparisons between these two teams, Chongqing Wolves and Beijing Weibo. Feeling like the Weibo definitely a little bit more since they have a little bit more battle. Since the Wolves came in the direct admission to the knockout stage and the group stage, maybe we're going to see that a little bit number diminish from the Wolves side. I think, yeah, this is a very good sign of the good information, right? The good since it's into Beijing Weibo, because speaking of their earlier and previous battles, I think definitely Chongqing Wolves have too much win going against Beijing Weibo. They actually Chongqing will finish everything off for Beijing Weibo in the spring season finals, right? The very first tournament throughout the entire year, the 2023, actually Chongqing Wolves will be the champion at that very season. So speaking of a lot of former plays, I still think Chongqing Wolves stands higher than Beijing Weibo. That the one they have for the first round in the knockout stage, they actually win again, with a 4-2. So basically, I think we're looking forward to see some moves from Beijing Weibo trying to take a revenge against Chongqing Wolves. Definitely. I mean, the Wolves already defeated them once. Can they do it again? Can Weibo make the revenge in today's game? And we're going to see some of the predictions by this team, by you. Oh, okay, Wolves 4-2, and Isaac Pena 4-2, Nora 3-4. This is really interesting. I have to go with Tingy as well. We both are just feeling the Wolves today. I think the ultimate battle might not be there because I think Beijing Weibo suffers really a lot. Yesterday they finished everything off around 11 o'clock at the night, and just imagine Chongqing Wolves basically have a better rest than Beijing Weibo, and this is a very tension, a very stressful schedule for both teams. And yeah, whoever got the best condition, I think will probably gonna be the upper side for today. Definitely, the condition of the body is gonna be needed for today's battle. If they want a long battle, definitely they need to rest up, and I feel like Chongqing Wolves definitely had the better rest since last night. The battle went almost forever till the last Ultima battle. As you can see, the starting lists for both sides are the remaining same. Now it seems like it's time to come face to face with your fear. I'ma come out swinging when they open the gate. Go ahead, call passion, I'm calling it rage. I'm taking what's mine like I already own it. Watch but don't blink, going here to the moment.
Here's to the moment we're staring down. Here's to the madness that's all ahead. 大家好，我是英凯，我来到世冠的比赛现场。他们是宿命的对手，他们是彼此晋级路上必须攻克的难关。但是今天能够继续荧光前行的队伍只有一支，到底会是谁呢？首先，让我们欢迎重庆狼队。And welcome back, ladies and gentlemen, and let's welcome the Chongqing Wolves as they are walking out of their pathway right now. There's a lot of fans inside the stadium today in the Shenzhen arena, and we are waiting for them to come out, showing a lot of respect. I mean, they are a really top stake team. I mean, high standard competition. I mean, definitely they're gonna having the best chances to win in this KIC. Like, Ion to conclude, they have 9 trophies in total as they joined into the KPL, joined into the KIC. 9 trophies in total. They're still looking for the 10th, make it a double digits, you know. But still, you know, if they got eliminated today, definitely they should be considered this as a failure for them because they are setting up too high of the standards for them, trying to make a very successful goal in this year's KIC. And that's the entrance of Beijing Weibo getting ready for today's very amazing battles. I strongly believe that they're going to be giving like better performances than yesterday because, you know, facing Chongqing Wolves, they are facing more familiar opponents than ever. Yeah, they already faced them once already, so definitely they got something prepared just in this game just for them as the crowd saying hello to the Beijing Weibo. And I feel like there's a lot of Beijing Weibo fans in the crowd tonight. Yes. Also the Wolves fans as well. I mean, you know, Weibo defeated KSG in the ultimate battle, got their revenge. Can they get their revenge on the Chongqing Wolves here? Revenge battle it is. We've been waiting for this for so long, and yesterday I think Huajun have such a confidence, you know, after they got that win in the ultimate battle versus KSG. In the interview, he's like, I was kind of worried, you know, asking whether the rest time for them is going to be enough, is going to be sufficient for them to prepare like fully, like 100% ready for today. But the answer is really amazing. He's like, เอาละครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Under Kings International Championship 2023 ครับในรอบ Knockout Stage วันที่ 6 ครับอยู่กับผมเสี่ยวตัวCoco Reporter ครับและในวันนี้เรามารับกันต่อครับวันที่ 6 ของการแข่งขันแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างฉงชิ่งวูฟครับกับเป่ยจิงเวยโป๋ในสายล่างครับเราก็ยังคงวนเวียนกันอยู่ในสายล่างนี่แหละครับในช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับในคู่นี้เป็น2ทีมสายล่างครับที่จะมาตัดกันเองครับระหว่างฉงชิ่งวูฟนะครับกับเป่ยจิงเวยโป๋เมื่อวานนี้เป่ยจิงเวยโป๋ก็เล่นไปเต็มซีรีส์นะครับ7เกมเต็มขณะที่เจอกับทางซูโรเอสจีด้วยครับในขณะที่ฉงชิ่งวูฟนะครับเล่นไป6เกมนะเจอจีน่าโลวอริเออร์สครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้นะครับสำคัญมากๆในการไปต่อด้วยนะเพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้เป็นการเจอกันครั้งแรกเคยผ่านกันมาแล้วด้วยครับในสายบนแล้วเป็นฉงชิ่งวูฟนะครับที่ส่งเป่ยจิงเวยโป๋ลงมาสายล่างก่อนนะครับส่วนฉงชิ่งวูฟนะครับโดนทางเฉิงตู AG ส่งมาสายล่างครับในวันถัดมานะหลังจากที่ชนะทางเป่ยจิงเวยโป๋ไปได้นะครับจะต้องมีทีมเดียวแหละครับในนัดนี้ที่จะได้ไปต่อนะในสายล่างครับและตอนนี้เราเหลืออยู่แค่4ทีมเท่านั้นครับในการแข่งขันของ KIC Knockout Stage สายบนก็จะเหลือทางเฉิงตู AG กับนาจิงฮีโร่กับส่วนสายล่างก็นี่แหละครับของชิ่งวูฟกับเป่ยจิงเวยโป๋ซึ่งจบครั้งนี้ไปเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่3ทีมเท่านั้นครับ1ทีมต้องสิ้นสุดการเดินทางครับในวันนี้และมี1ทีมที่จะได้ไปต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป่ยจิงเวยโป๋ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังดีด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ดูแย่มาก
แต่โดยรวมนะครับทางเบจิงเวโปเองเล่นในสายล่างมาถึง2 นัดแล้วก็ชนะมาได้ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีความเหนื่อยล้ากันบ้างครับแต่ในเรื่องของกำลังใจและสภาพจิตใจพวกเขาน่าจะกำลังดีแน่นอนครับเพราะเขาห่างหายจากสนามชิงของ KIC ไป3 ปีได้ครับในล่าสุดคือปี 2020 ครับที่พวกเขาเป็นแชมป์ด้วยและหนุนอย่างนี้ก็มีสกิน FMVP กับเขาด้วยครับอย่างทางจิ้งนะในปีนั้นเองก็เป็น River Sweep นะ Best of 7ในรอบชิงชนะเลิศกับทางเซนเชนดีไวจีชิงวูฟนะครับก็ห่างจากรอบชิงไป2 ปีเหมือนกันนะครับล่าสุดคือตอนปี 2021 นะครับเจอกับทางก่อชานดิอาจิดูครับว่าวันนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงครับทั้งคู่ก็เต็มที่กันแล้วครับนัดสำคัญแบบนี้พลาดกันไม่ได้ครับหรือว่าเกมแรกใครจะได้แต้มมานะครับเป็นสร้างขวัญกำลังใจครับให้กับทีมนะถ้าเกิดว่าแต้มแรกมาถึงแล้วนะครับเมื่อวานที่ไปซิงคโปร์เล่นมาเนี่ยก็คือเหมือนจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครจาก LV เนี่ยครับในตำแหน่งของแครี่ที่หยิบมาแล้วแพ้กันทั้งคู่นะทั้งเปิดซิงคโปร์แล้วก็ซูโตเคสซีนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิมสคาเฟนี่ครับหรือว่าทีดีนะก็เป็นเหมือนเป็นอาถรรพ์นะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องดูว่าจะมีอาถรรพ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะเปจิงเปโปเองก็เป็นทีมที่ถ้าเกิดว่าเจอตัวละครจาก LV นะครับก็อาจจะโฟกัสเป็นพิเศษมีการเอาตัวทางกาโลหรือว่าเจหลวงเนี่ยมาเล่นเพื่อจะชนเลนกับทางสลิมด้วยนะครับแล้วผลออกมามันก็เป็นผลที่ดีเหมือนกันครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง2 เกมแล้วด้วยนะครับตอนที่เจอกับซูโจเกสจีแล้วก็กวางโจทีดีจีนะครับว่าคนคิดกันยังไงครับในคอมเมนต์บอกได้ครับว่าทีมไหนครับในคู่นี้ที่ทุกท่านเชียร์อยู่นะฮะอยากจะเห็นไฟนอลเป็นทีมไหนก็พิมพ์กันมาได้ครับใครเชียร์วูฟก็ส่งกำลังใจไปครับใครเชียร์วีโปก็ส่งกำลังใจได้เหมือนกันนะครับทั้งคู่นะMaybe we're gonna see a really nice match. Definitely one of the top เดทออฟมันชัวร์นะชิโม่กับมิชีนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีจีก็ทำด้วยนะครับAlso, you know, Chongqing Wolves, they have a lot of championship under the belt. So these high 2 contenders, these high 2 teams, ครับเป็นหนึ่งโค้ชที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ในปี 2018-2019 นะครับตั้งแต่ที่เขาได้อยู่ใน KPL หรือว่าไปอยู่ในลีกเกาหลีอย่าง KPL แล้วก็ KPL GT นะครับพาทีมไปถึงรอบชิงบ่อยมากๆครับกับทางตัวของ MTG ครับหรือกระทั่ง XQ นะครับที่ปัจจุบันนี้เป็นของโจ TTG นะครับเป็นอีกหนึ่งโค้ชนะครับที่อยู่กับการแข่งขันมานานนะก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงครับถึงได้ถูกเลือกเป็น1 ทีมงานในการแข่งขันของเอเชียนเกมที่ผ่านมาด้วยเนาะเกมที่1ครับเริ่มมาแล้วครับเปิดจิงไปผลฝั่งบูทีมครับได้ทีมเป็นชองชิงวูครับSo maybe the momentum are still there for Beijing Weibo trying to fire themselves up. โอ้ไปชิมโปได้อยู่ฝั่งบูทีมหลายซีรีส์เหมือนกันครับตาเฉียวตัดออกไปครับบัตเตอร์ฟลายลิงหวังไม่รู้ว่าจะเมยินหรือเปล่านะครับโอ้จริงครับนี่แต่ก็หวานเล่นอยากได้เมยินแหละนะครับของชิงวูปล่อยสลิมให้กับทางเปจิงเวโป
and Butterfly and Alien. No surprise there. Here's the response. Terry and Zhangfei from the Wolves maybe switching up for Garo, but กาโร่หรือว่าเจหลว maybe นี่ it's gonna be a little bit risky because เริ่มเป็น Garo is ห gonna นึ่ be งตัว super ที่ squishy มา as เจอกับ they ส have ลิม the เยอะ tough ขึ้นครับใน laning ช่วงหลังวันนี้ against เอาจางเฟย this ครับ Slims. อีกหนึ่งตัว I think from a lot of KPL teams Just use fight for Garo time. trying as a counter back, you know, Beijing counter Weibo strategy towards Slims. Yesterday, น่าเป็น it สลิม is นะ Garo from Beijing Weibo that Chongqing is using, trying to fight back, going against that like Slims, KIC right? At the easy very ครับ late, going against KSG. ยังค They ง managed to ไม่ turn มี a lot of ฝั่ง things ไหน over, เปิด even ตัว though ท็อป they're เลน losing ออก high ground มา towers. นะครับ But somehow, I โดย think เฉพาะ using ตัว Garo ของ to counter Slims ไอยีน is นะ working. ถือว่า But ตรงนี้จะ still, หลุดออก you มา can see แล้ว the priority from Beijing Weibo. As long as they have that place, โอ้ย that ซิงมาก็ possibility with the Slim, เรา they're เล่น taking it. Yesterday, for the early เราเซต two ไฟ rounds, ได้ they นะครับ have Happening, they have Slim, they showed อยู่ที่ no ว่าตัวที่มาที่เหลือเนี่ยจะ hesitation. This สามารถ AOV shooters ต่อ in ไฟ their ได้หรือเปล่า composition แค่นั้นเอง shows off confidence here. Let's see the third pick from Chongqing Wolves. I think from now on, both teams are using ก็ quite เกมแรก good ที่ competition ไคเซอร์มาก็จะปลายเปิดเหมือนกัน เพราะว่าท็อปเลน มันยังคงเยอะ are good enough ยังคงเป็นเกมแรกอยู่เพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกหลายตัวเลือกนอกจากว่าในเฟสต่อไปเนี่ยแบนไฟเตอร์ไปหมดเลย4ตัวนะครับมันสิบทางหวังเจ้ามาครับเป็นเซตบอส นี่โชชิวูฟยังไม่ได้มีตัวเอลวีที่หยิบมานะครับตำแหน่งของท็อปเลนกับจังโก้ก็ยังมีโอกาสอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบเรสนะครับหรือว่าอาจจะเลือกเป็นซูก้าในตำแหน่งของจังโก้มูลาดและพวกนี้นะครับตัดนิ้วไปครับ I think maybe like Chongqing Wolves is ซู gonna ก้า be given that AOE ตัดไว้ก่อนเลยครับ to Beijing Weibo Boii. Imagine they can give Pound those มีซูก้ามีมูลาดอยู่ Sun or ที่ Musashi, this เฉียว half พาง tank, half soldier จะเล่น type ได้ of ครับ the like jungler to do this one this round and given maybe Guichi for that Virus, right? We're like Chongqing Wolves ตัด watching ซัพพอร์ต Virus ไป a ก่อน lot หนึ่ง recently. ตัดอีกหนึ่งครับ Let's see the bans here. Mochi Zuka is already gone. I think this is ตัว somehow ที่ predicted เอามากดดันใน by เล the น side ล่า of งครับ Chongqing Wolves. They can still make a lot of swingies because it's only round one with this. What will be the second ban here? Musashi one more time. The two heroes that we mentioned just now has been eliminated. What will be the โมชิ remaining ตัดออกไป choices? แล้วก็ Three out of those bans from Beijing Weibo are Yes. just targeting Xiaopan right here. You ตัด you ตัวข should องเสี่ยว always ห้างไป include ค่อน this ข้าง running เย in อะ the ครับ network, like 4 junglers in ตอน the นี้จะหยิบมาเป็นลูเคียวด้วย So many น่าจะยังคงเล่นเป็น target bans gonna be ไฟ in, เตอร์ but ท็อปเลน Yu-Gi-Oh อยู่ is นะครับ gonna be available หรือไม่ก็ not bad. Early game definitely a ส่ง lot ทาง of เซเนียลก็ยังมี damage is gonna be dealt here ถ้าเกิดว่า by the Wolves จะ here. เอามาเล่นแล้ว So yeah, Yu-Gi-Oh is a great choice. เป็นตัวกันให้กับ Maybe ทาง lock เจีย him หลัว in, นะ and we're gonna see that AoE here. Maybe Varus, like you Varus is mentioned. okay, ยังมี yeah. เวเลสอยู่ด้วยThey มี need เวเลส it. มี They เซเนียล need ครับ those vision. They ลู need เคียว a มา very solid แล้วเป็นจิงเวโกจะเป็น Maybe Beijing Weibo is looking at Classic the pick เหรอครับ with กวน the อู Kaiser. This is a very traditional type in KPL, but because you're somehow getting really like troublesome on the ตาม top ห if มู you're using Wang Yuzhen ไม่เห็น Yong นาน here. นะครับ ตัว So นี้ Beijing Weibo are still finding answers for กำลังเลือกอยู่ but ครับ I ว่า think no ซับ reason กับ why you're giving ท็อ up ปเลน the จะเป็น idea. ตัวไหน Give it นะ to this Wang Yu because his แต่ตัวด้านหน้า Wang ก็ always brings พอ everything เยอะ to อยู่ the ประมาณนึง table. แล้วนะครับมีไคเซอร์ Switching กับ it back and forth. ท็อปเลนหนึ่ง Boii, ตัว Dharma, ซัพพอร์ตที่ว่าจะเป็น Mai. ตัว What's ที่เอามา gonna be his choices? I mean, เซตไฟ he คู่กับ just ทางอีซิงเป็น playing ตัว with ไหน us นะครับ right now, teasing us. คือซุปปิน But ยังมีอยู่ definitely ซุปปิน maybe going Mai ก็ because เล่น you กับ know ทางส Wang ลิ Yu มได้ is นะครับ safe แล้วนี่ก็ because มี Wang ก็ Yu is gonna รวม be ถึงตรงนี้นะ going ปิดจิงโก against ก็หยิบมา this ครับ team, this Chongqing composition. Definitely, you need someone to go into the back lanes a little bit better, like dashing and using the. เวเลสไอรีฟอเรติโน Mai is gonna be better. So yeah, a little bit gray here. Also, Irie is gonna be picked up แล้วล็อก by เป็น Guichi. ไอ We รีเรีย haven't บ seen ร้อยครับ Guichi plays a lot of the กุยชี field ไอรี so น่าจะเกมแรก this ด้วย is นะ one of the time. Yeah, this is the time. เอา So ตัว I'm มา really เป็น looking ตัว forward to ล้วงกับ what ชงชิง can บู he provide ใน for the ตำแหน่ง Chongqing ของท็อป I เล think น definitely, yeah. I ไอ think รี this ครับ area is วิน better เลด than this because looking at 42.11% the ครับ support, like หยิบ from มา the Weibo, 19.52 เซน like นะ this Sunbeam and this Mai is making the ยังไม่ entire เห็น composition กุย like ชี very เล่น sustainable, ไอรี very ในการแข่งขันครั้งนี้ flexible เลย here. นะครับ So if I think Virus is going to be very hard trying to catch, trying to chase for Beijing Weibo because they're going to be there and they're like shifting places a lot, very often. So yeah, I think they need Irie ดู this น่าจะ kind โฟ of กัส hero with ตัว a ของ lot ทาง of dashes, เฉียว to ซี make more things ส่วนใหญ่ happen ครับ in the team fights. Both teams rounded up with a very good, a very deep, and very ด้านล่าง well-rounded composition in game เลนล่าง one. ของทางเป I จิง think เวโป they're เอง getting ก็ those very confident hero for อาจจะ themselves. ดึงความได้เปรียบมาไม่ได้ไวขนาดนั้นครับเกมนี้ด้วยความที่โมจิโดนแบนไปแล้วด้วยนะครับ ซุนปินยัง
พอเล่นได้ครับช่วงต้นพาสนิทเล่นแต่ก็อาจจะยังไม่เห็นผลมากขนาดนั้นอาจจะต้องรอในเรื่องของสเกลลิ่งของทางเปจิงหัวที่เล่นได้นะมีตัวที่เซตไฟตัวเบรกไฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีซิงหรือว่าซุนปินนะครับในขณะที่ทางชงชิวูเองเห็นหน้าอย่างจางเฟยอาจจะหนาหน่อยแล้วก็มีตัวที่เข้ามาล้วงอย่างทางไอริสด้วยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับฝั่งของเปจิงหัวถ้าได้เจอในช่วงเลดเกมแบบนี้ก็ต้องระแวงครับเลดเกมไม่ว่าจะเป็นเจหลัวหรือว่าไอริสนะส่วนต้นเกมมันก็มีอูเคียวอีกนะครับโฟกัสถูกจุดนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับมาในเกมที่1ครับของคู่แรกในวันนี้เป็นสายล่างนะวันนี้แข่งสายล่างก่อนครับเป็นเป่ยจิงเว่ยป๋อเจอกับฉงชิ่งวูนะครับเป็นอันดับที่1จากกรุ๊ป4ครับทางเป่ยจิงเว่ยป๋อแล้วก็ฉงชิ่งวูอันดับที่2จากกรุ๊ป A นะ They have a lot of countering strategy. They have a lot of counter skills. The ultimate from Zhangfei, the ultimate from Princess Frost is going to be helping them a lot. Yeah. Also, you have to watch out for Beijing Weibo's AOE ability. I เก mean, ม they have กำลัง that จะ Aegis เริ่มนะครับ ultimate. They เกม have ที่ this 1ของ Shunbei's ultimate. I mean, วันนี้ by the time they get to late game, Shunbei's skill is going to be unstoppable. Rotating, recovering 50% of the blood of the damage dealt. I mean, yeah, as time goes by, I feel like the Beijing Weibo team, they're going to give it tankier and tankier. So I'm expecting the Wolves บูทีม trying เป็น to เป่ย end จิง the เว่ย game ป๋อครับและ around ทีม mid เป็น game. ฉงชิ่งวูครับ Maybe they're going to be given those advantages in the early, making Yao Dao develop so good. This Garo is going to be online very soon. เมื่อฉงชิ่งวูมีตัวเปิดไปแล้วเป่ยจิงเว่ยป๋อก็รอเบรกไฟให้เลยครับมีซุนปินแล้วยิ่งเป็นซุนปินในช่วงท้ายๆด้วยเองก็อาจจะทำให้เป็นจังหวะจุกจิกที่ทางวูฟได้เยอะเหมือนกันแต่ต้องระวังทางเข้าครับด้านหลังเองก็จะมีตัวที่เข้ามาซ้อนอย่างทางคุยชีแต่ทีนี้ก็พูดเชื่อเจ็บครับแต่พาสซีฟยังคงมีอยู่นะยังไม่เสียพาสซีฟครับ beginning, the rotation happened, but not much. Level 1 here on still on this Shunbin, level 2 already on this Zhangfei. So yeah, just a little bit trade in the beginning, so not much happening yet. จิโมเองก็พยายามไม่เล่นเยอะครับโอ้ลินเถิงมาโดนแช่ไปจากทางซิงหยู่ครับตีก่อนพาสซีฟเด้งโอ้โหเจ้าซิงหยู่ครับกดดันต่อเนื่องเลยครับรับแดงก็โยนให้เลยไหมหรือว่าโอ้โหเสือพางมาครับเสือพางมาแล้วครับเสือพางฝั่งเซิงหยู่แล้วก็อีเชิงเดินมาก็เหมือนขู่แล้วครับตรงนี้จับยกได้2-3ตัวด้านบนจิโม่แต่โซโล่คิวกุยชีแล้วครับนั่นแฟดยังมีอยู่ครับจิโม่ในมือกุยชีผมไม่ยอมเล่นสุดนะครับกลัวว่าจะโดนสวนเอาครับใจเย็นครับจิโม่ยังไม่เล่นเยอะครับเล่น1-1นี่เดือดของแท้เลยครับไปเสือมาไม่โดนเนี่ยระยะของยาวเตาเองมันก็เป็นระยะที่ไกลกว่านิดหน่อยครับทำให้เจโรเองก็เป็น1ตัวที่ได้เปรียบในการสู้เลนตรงนี้ครับยิงคีฟยิงคนครับแต่ว่ายาวเตายิงไป2ทีนะส่วนเชลซีก็ได้ตัวของบัฟแดงมาแล้วด้วยนะครับลิงเหิงโยนบัฟแดงให้นะครับยังมีใครโผล่ด้านบนจิโม่กุยชีโผล่แล้วครับจิโม่รออยู่ครับกุยชีก็ไม่ออกไปเคลียร์ลึกนะรอคีมาชนตรงกลางครับมาแล้วกระตุก1ทีกระตุกอีกทีโลอิคาริเข้ามาปาดไป3ทีครับเลือดเด้งจิโม่พยายามกระตุกต่อตรงนี้ดากอนชูริเคนมาขัดไว้ก่อน1จังหวะแล้วแฟดเข้ามากระตุกใส่ด้านหลังมีอีซิงมาตรงนี้เป็น First Blood ของจิโม่แลกกันไป1-1ด้วยครับโดนป้อมตีครับแต่ว่าจิโม่ได้ First Blood มาครับมีการเงินก็จะได้เยอะกว่าโบนัสโกในเรื่องของ First Blood นะครับแลกกัน1-1กันด้านบนเดี๋ยวชิงคอนซอนครับล็อกมาที่เสี่ยวพางติดอยู่ข้างในครับเจ็บอยู่เหมือนกันด้านหลังมีอัมโดอเบิร์สมันแล้วก็เชลซีตรงนี้ต้องโดดออกมาเกือบโดนแช่ครับ
โอ้จางเฟยมาจากด้านหลังครับนึกว่าจะไปตัดบัฟแดงด้วยตอนแรกนะโอ้ตรงกลางมาเล่นเสือผ้ากับเสือผ้าเอาคืนครับเกือบเสียพาสซีฟด้านบนการจัดสกิลครับ1มานะครับ1กระตุก1กระตุก2 1กระตุก2นี่พยายามใช้1เยอะนะครับจิโม่มันเป็นสกิลที่เป็นสกิลซีเหรอครับ2มาคุณก็แค่กระโดดออกเฉยๆนะแต่สกิล1คือมันจะกระตุกได้นะครับ4 ทีครับเป็นทางของชูบูที่ได้ผ่านนั้นไปก่อนวางทำแบบมาไล่ออกไปครับ you know, once you have Mai with the ultimate, you're gonna be having like extra energy bars to do more things. So speaking of the cooldown, speaking of the skills available for this 1v1, I think will be standing at the winning side. ด้านบนถึงว่าเองก็เหมือนจะรู้ครับว่าเซงอยู่แอบขึ้นไปช่วยนะครับคือตัวเองเอาโฮเจินขึ้นมาช่วยก็รู้แหละครับว่าฝั่งตรงข้ามก็น่าจะเอามิเลนมาช่วยเหมือนกันเชลซีป่าด้านล่างเองก็จะเป็นเชลซีที่ได้ไปนะ You know, the support is always on the bottom, guarding their ADC. I think we are not expecting to see like a lot of things going on the top, while the bottom side is quite safe. ซึ่งอยู่เช็คเจอแล้วนะครับด้านบนจิโม่พอเห็นครบแล้วอยากจะเล่นเลยครับกดตัวของเกสซีเรียสมาแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่เล่นสุดตรงนี้เสือผ้าขึ้นมาหาครับกด1มา2ทีเฮฟวี่แฮกไม่โดนนะคือมันโดนแหละแต่ว่ามันไม่สตาร์ทนะครับเนี่ยตัดตัวเล็กไปอีกครับเสือผ้ากับคุยชีแต่ก็ออกไวครับจิโม่รู้ตัวทันนะล่างลิ้นเหิงครับเล่นในฝั่งตรงข้ามแทนนะพยายามจะกดด้านล่างทำแหละมาใส่ที่อีเชิงเจ็บครับในเบสกิลยังเหนียวไว้อยู่ว่าเว็บล่างก็กัดได้ด้วยครับไม่มีปัญหาอะไรวิชิโฮริซอนครับไม่โดนครับซึ่งอยู่ตรงนี้ต้องแฟลชออกมาก่อนครับเกือบจะโดนตัวโฮเจินแล้วก็เชลซีเกี่ยวเอาไว้ครับด้านบน1-1กันอีกแล้วก็จิโม่กระตุกมาใส่กุยชีลิคิริมันแล้วพยายามจะปาดเลือดอยู่เพราะที่ของกุยชีคือตีธรรมดาจากพาสซีฟแล้วมันจะเด้งเลือดนะครับแต่ที่จิโม่คือถ้าเกิดว่าจะเด้งเลือดต้องใช้สกิล2ซึ่งไม่ได้เป็นสกิลหลักที่ใช้ตลอดอยู่แล้วนะครับปกติก็เป็นสกิล1ซะมากกว่าที่กระตุกมานะครับดูกับกุยชีก็จะเต็มจิโม่เลือดเกือบหมดแล้วครับเอามาอินเวตี้บัฟฟ้าครับเห็นว่าด้านบนโดนกดไปแล้วครับจะมาเอาที่ด้านบนต่อแต่บัฟฟ้าตรงนี้เป็นเสือผ้าครับที่แย่งไปได้นะทำมันก็เอาตรงโอลอดครับส่งชื่อวูเอาเรื่องของออบเจกต์มาด้านหลังครับจิโม่ไม่รู้ว่าเขามานี่ยังออกได้อยู่ครับกด 2-2 ด้านบนได้ป้อมแรกไปกับแรกป้อมล่างนะสลิมก็ได้มาเหมือนกันครับมันจะตัวของอุเคียวในแพทช์นี้มันสามารถกิ้งข้ามกำแพงได้นะครับกิ้งข้ามกำแพงแล้วสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ตรงกลางไม่มีใครกันครับเสือผ้าดันฟรีโดนกดเลือดไปประมาณ 80% แล้วครับป้อมกลางก็เป็นจริงๆผมจะโดนเล่นในเรื่องของการทำเวฟมากกว่าเหมือนเมื่อวานนี้ที่เจอกับซูโตเกสซีพอโดนแยกดันมานะครับไปจึงบวกกันว่าปั่นป่วนเลยครับยังจะเอาตัวของป้อมเทียร์แรกก็ได้ครับด้านบนขึ้นมาจะใส่ที่กุยชีครับเอาป้อมบนแรกป้อมล่างครับได้ป้อมบนมาโอ้แต่แรกป้อมกลางด้วยประเด็นคือเสือป้อมกลางก็เป็นจิงเวโปเอาตัวบัฟฟ้าด้านบนสลิมนันปีครับซึ่งอยู่มาด้านหลังเจหลัวเปิดสเฟลพลิทายิงไปครับลินเถิงพยายามยืนค้ำแต่นั่นคนเดียวครับเพื่อนตามไม่ทันครับเชลซีพยายามจะยิงต่อด้านหลังเอาโดนเบิร์สมาพักโดนแล้วลินเถิงยังไม่ตายจิโม่เข้าไปกระโดดลงด้านหลังเจอกุยชีครับก็ยังคงเป็นจิโม่กุยชีอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ยังไม่มีใครเสียชีวิตไปครับในไฟท์นี้ลินเหิงยืนคำไม่ได้นานครับดาเมจเองอาจจะยังไม่ถึงขั้นครับชงชิงวูด้วยความที่มี Invisible Warrior ด้วยครับลูกผู้ชาย8 วิตรงนี้ลินเหิงเลยพอที่จะยื้อได้อยู่นะครับแต่เก็บได้ป้อมบนมาครับแต่ก็เสียกับป้อมกลางนะทางเปจิงเวโปอีกครั้งหนึ่งครับที่เปจิงเวโปเสียเรื่องของเทอร์เรตไปก่อนนะครับเมื่อวานตอนเจอกับซูเปอร์เฟสซีครับก็เป็นประมาณนี้แหละไทม์แลปมาโดนที่ยาวเต่าครับลินเถิงตรงนี้โดนแช่มาพร้อมกับวิเทอร์เอเชียตรงนี้พยายามจะเล่นต่อด้านหลังยิงโดนครับสำหรับยาวเต่าแช่สวยครับโดยกระเช้าเลยด้านล่างมาตรงนี้จิวโม่กุยชีปาดไปก่อนเลือดเต็มอยู่ครับจิวโม่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับต้องหนีครับต้องถอยครับเสียไม่ถึงครับเฉียวซีการเงินเป็นทางฝั่งของชิวูที่นำซะส่วนใหญ่นะครับจากตำแหน่งตามตำแหน่งแล้วแบบนี้กันล่างครับชิวูแช่ครับออกเป็นรองเท้าลูกกูดาวด้วยนะจะโดนแช่นานหน่อย And when he doesn't have it, he's gonna be like really much like a Superman, like just getting hit by the frigid person, then getting hit by the whole team with the war. He goes down, and who is gonna be the tank for Xiaoxi? Yeah, I think for this game, it's all about the choices that the two teams are made in that particular time. For example, ออกกันเยอะมากขึ้นครับทางเปิดจริงๆตอนนี้นะส่วนทางของชิวูบส่งทางเสี่ยวผ้าครับขึ้นไปข้างบนรอจังหวะเข้ามาเติมเข้ามาเสิร์ฟนะครับจากด้านข้างก็ทำความกดดันใส่ตัวแนวหลังได้ดีนะครับด้านตรงนี้ยาวเตาพยายามจะยิงเล่นครับ Eversing Horizon จ่ายไปแล้วครับโมจวนจิโร่ของยาวเตาถ้าได้พื้นที่ยิงนี่อันตรายนะครับไฟสเฟียร์โดนครับกระตุกมาตรงนี้แต่ว่าไม่มี Eversing Horizon แล้วครับโมจวนไม่มีอัลติเมทสกิลในการเล่นครับเพราะใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วเสือคือทายมาตรงนี้จิวโม่จะเข้ามาเจอไอเรียของกุยชีขัดไปก่อนครับด้านหน้าลินเหิงเหมือนจะยังเล่นต่ออินซิโมลิเออร์จ่ายมาบิเทอร์เซียมาแล้วตรงนี้โดนสตันครับไฟสเฟียร์ไปซิ่งอยู่ตันลงไปครับลินเหิงก็แลกลงไปเช่นกันครับด้านหน้าจิวโม่พยายามยิงครับไม่อยู่ด้านหลังเจหลุยคงต้องยิงครับถ้าเป็น1-1อีกครั้งนึงครับเสียจังโก้แลกกับมิดเลนไปครับเป็นจิมมิโปแล้วก็ชงชิงวูครับแต่คือทุกคนล้อมรอบทางยาวเตาไว้ดีมากครับยาวเตาคือไม่มีใครถึงในตรงนี้พยายามจะกระตุกใส่ว่าชิงฮอริซอนโดนขังโดน3ไฟอิงเซียไม่โดนแต่ตรงนี้อีซิงตายลงไปก่อนครับจากการยิงของยาวเตาออกมาตรงนี้ยิงใส่เฉียวซีจะสวนไหมไม่ได้สวนครับไฟอิงเซียวันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรครับซิงหวีลงมาคนสุดท้ายตรงนี้โดนแทงเข้าไปด้วยเฮฟวี่แฮกของเสี่ยวผ้าครับเป็น3คิวของชงชิงวูที่ได้มาครับในไฟนี้พร้อมกับตัวของ Shadow Thailand ด้วยครับไม่ถึงยาวเตาแล้วตอนนี้จะอันตรายเอาครับเปิดจริงเวโปถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาเตาซึ่งยากมากๆที่จะเอาถึงตัวครับจะทำให้เกมนี้เปิดจริงเวโปน่าจะเป็นปัญหามากครับได้ตัวลินเถิงเพิ่มเติมมาด้วยครับพร้อมกับป้อมกลางตรงนี้เหลือจิวโม่ครับโมจุนที่กำลังจะเกิดขึ้นมาตรงกลางเฮียผมน่าจะอีกที2ที3ทีได้ไปครับด้านล่างโอ้จะเอาต่อด้วยครับได้ยาวๆตรงนี้อัมเดอร์เอาเบิร์สมาผลักโดน2ด้านหลังเสือข้างเข้ามาแทงไปเก็บไป2ครับซักแทรี่ตายลงไปเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของทางกุยชีกระตุกมาตรงนี้กด 1-1 ครับส่วนทางจิวโม่เดี๋ยวนี้ก็ตายลงไปเหมือนกันครับเหลือจังเป็นตรงนี้ตายแค่คนเดียวทางฝั่งของชงชิงวูฟและทีมเข้าบ้านครับแบบนี้ทางชงชิงวูฟจะขอจบเกมเลยครับเป็น 1-0 ครับเกมไวครับไม่รอเล่นในสกิลท้ายเกมกับทางสลิงครับไม่อยากไปเสี่ยงครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่าจบเกมไวก็เป็นเรื่องดีครับของทางชงชิงวูฟด้วยความที่มีเสี่ยวผ้าครับที่เป็นอุเคียวอยู่แล้วพาทำเกมไปครับแล้วภาพมันคล้ายๆเดิมครับทางเป็ดจิงเวโปที่เริ่มเสียป้อมก่อนครับแล้วค่อยๆเสียไป
เขาเคยเสียป้อมไปเนี่ยแล้วมันทำให้พื้นที่ที่พวกเขาจะเล่นได้มันโดนบีบลงมานะครับให้มันเหลือน้อยลงนะแล้วก็ผ่านลงไปครับสำหรับในเกมที่1ครับชงชิงวูฟเองมาเขาจะเป๊ะเลยครับในเกมนี้ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินครับแล้วก็การเล่นลักแมปนะของทางซิ่งหยีแล้วก็เสี่ยวพ่าง2 คนนี้ครับจะเป็นในเรื่องของเลนล่างด้วยที่แน่นอนว่าระยะของสลิมกับเจโหลเนี่ยเจโหลได้เปรียบกว่านะครับแล้วพอมาเป็นโซนเกมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเล่นระยะหนึ่งเหมือนกันไม่ได้แบบว่าต้นเกมได้เปรียบขนาดนั้นนะอย่างที่บอกว่าต้นเกมโอเคมันยังพอเล่นได้แต่ว่าพอด้วยความที่ซูนปินเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เบรกไฟมากกว่าแล้วในเกมนี้เนี่ยชงชิงวูฟค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วก็สโนว์บอลในช่วงต้นเกมเยอะเลยนะแล้วก็เป็น1-0ขึ้นไปครับทางชงชิงวูฟในซีรีส์นี้ก็ออกมาไปก่อนครับก็ได้เกมไปนะในซีรีส์นี้ครับเดี๋ยวรอดูกันว่าในเกมหน้าจะเป็นยังไงครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งของชงชิงวูฟเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของกำลังใจไปเยอะเลยครับในเกมแรกนะต้องบอกเลยว่าทางเปจิงบวกกับชงชิงวูฟ2 ทีมนี้ก็เป็น2 ทีมที่รู้มือกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตามกันต่อว่าเกมต่อไปของทางเปจิงบวกที่มาแก้ทางชงชิงวูฟเนี่ยพวกเขาจะสามารถต่อกรกันยังไงนะครับแต่ว่าเกมนี้เองชงชิงวูฟนี่เล่นแก้รับได้ดีเลยนะแก้รับได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเอาเคียวมาแล้วก็เอาเจโหลมาคือมันก็เป็นแผนของเปจิงบวกแหละก่อนหน้านี้ครับที่เอาเจโหลมาแก้ในตัวของสลิมนะครับและกันเป็นว่าพวกเขาโดนคอมที่ตัวเองแก้เนี่ยนะครับแก้กลับมานะครับทำให้สลิมตอนนี้เนี่ยวิลเลจอาจจะไม่ได้ค่อยได้ดูดีมากนะครับแต่เมื่อวานเองก็ยังพอชนะอยู่นะครับทางซินาโรเยอร์สครับแต่เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าพลังของเจโหลเจอกับสลิมนะครับมันก็จะน่ากลัวมากจริงๆนะครับตั้งแต่ในเกมที่เปจิงบวกกลับมาจาก3 ทางเมื่อวานนี้เนี่ยของเฉียวซีนะครับรวมไปถึงในเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับของโจทีจีด้วยtowards Yao Dao. So as long as you can have a full vision on this Mai, I think it will be safe enough, for Yao Dao trying to deal those damage for the team. Yeah, definitely Guichi really kept an eye on this Jimo, like wherever he is. Yes. Like he's giving the signal to his partners, like, hey, this assassin is still at the top side, so don't worry about it. การเงินในเกมนี้ครับยาวเตาแต่หลักหมื่นนะเฉียวซี่จะไปเทรดกับยาวเตาเมื่อกี้ในไฟสุดท้ายก็ลำบากครับเจอการเงินที่นำมาเยอะขนาดนี้ของยาวเตาครับสู้ยากต้องบอกว่าสู้ยาก In this game, Yao Dao has 4-0. No death at all. Definitely a sense of comfort coming in from Guichi. ดาเมจของยาวเตาครับ 62,000 ที่เป็น29% make things happen so early in the game. I think watching out with your own composition, you always gonna be shining like even ถึงแม้ว่ายาวเตาได้ยืนในตำแหน่งที่ตัวเองสามารถยิงได้ครับแล้วเพื่อนก็สามารถกันได้ด้วยคือเป็นตำแหน่งที่แบบเหมือนยืนคัดเอาไว้แล้วก็ยาวเตาก็ได้ยิงด้วยนะครับทั้ง5 มุมเลยนะทั้ง4 มุมเลยนะครับมาไม่ถึงตัวจากจิโม่พยายามเข้ามาเล่นก็ไม่ถึงตัวครับแล้วลินถึงเองก็ไม่ได้เป็นตัวที่เข้าไปล้มโดยตรงครับเป็นตัวที่แบบว่าต้องเล่นข้างหน้าแล้วก็รอฝั่งของจิโม่เข้ามาต่ออันนี้ครับเป็น MVP ครับในเกมนี้คือเสี่ยวพ่างครับเล่นโกลเด้นเฟรนซ์ 4,500 โอ้เล่นทิ้งห่างน่าจะเทียบกับทางลินเหิงนะครับการเงินรวม 9,500 ครับดาเมจ 57,000 ครับ KDA 107 นะคุณสภาพเกมนี้เดินละเอียดมากๆนะครับเนี่ยจังหวะนี้ที่ตำแหน่งกันยาวเตาครับไม่มีใครถึงตัวยาวเตานะเกี่ยวโดนแต่ว่าเนี่ยครับยาวเตาก็แฟลชออกมาได้ครับแล้วคือมันลึกเกินไปแล้วอะจิโม่ก็โดนกุยชีฝังไว้ด้วยนะ
to have the most goal จังหวะนี้ but พยายาม he จะ give that เกี่ยวเล่น goal to Yao Dao แต่ดาเมจของทางยาวเตาคือแรงมากๆครับตรงยี่ซิงแทบไม่ได้ยืนนะเฉียวซีตรงนี้ก็โดดเข้ามาแล้วด้วยครับจะออกก็ไม่ทัน grown so much in the past and now he's pretty much the role model of the whole team right now Look at this Tyrant's team fight. The Chongqing Wolves is not looking for this Tyrant. สุดท้าย They're not giving anything for the Tyrants. They're just simply waiting for ด้วย their ความที่ targets to เกม arrive. นำแบบนี้ครับ Once ข the อง time, the second อุ you เคียว see like Yixing is appearing สโนว์บอล up front trying to initiate. Here ตั้ง comes แต่ Pound ตอน using ต้น the เกมครับ dashes, get close, เกือบพลาด stun, bursting damage, deck away, waiting for the fighting back, dealing that damage from Garo. And when it's about the time he needs to จบ enter, กันไปครับ trying ใน to change เก the มที่ 1 target ของ from their ซีรีส์นี้ครับ Here we go. ชิง Gonna วู see one pound like ต้องบอกเลยว่ามาเหนือกว่าจริงๆครับใน getting เกมที่ into 1 the crowd, getting the kills. So yeah, I think the strategy, the tactics are there. Like Chongqing Wolves knows how to play this game, but for on the มา contrary, เล่นเป็น Beijing พวกตัว was ที่ kind of losing ทำต้นเกมได้อะไรได้ when it เนี่ย comes to ก็ทำให้ well, ฝั่งของ the ชิง time วู tried really hard to force into ก็เล่นได้ง่ายขึ้น แล้วก็ and you know what ไม่ต้องไป Beijing ยื้อ wants to กัน do ถึง at ใน this ช่วง very ท้าย second. นะครับแล้วยิ่งส่วนทางเจหลัวเนี่ยเงินมันขึ้นมาเยอะด้วยครับทำให้ชุงชิวูก็เล่นง่ายเข้าไปใหญ่ครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับในเกมที่ 2 ครับ Dark
เข้ามารับชมกันต่อครับในเกมที่ 2 ของรอบ Knockout Stage ครับในสายล่างวันที่ 6 แล้วครับวันนี้นะเป็นการเจอกันระหว่างเปจิงเวโปและชงชิวูครับตอนนี้เป็นชงชิวูครับที่ออกนำ 1-0 Yes. If I think they have like better times, if เก they ม can แรก do ที่มี this ตัวละคร then definitely they're ที่สา gonna มารถการันตี be ทั้งต้นเกมแล้วท้ายเกมได้ด้วยนะครับชงชิวู reckless, you know, decisions when it comes to การดันที่ค่อนข้างจะ managing รอบคอบครับของทางโค้ชหลี่ลั่วนะ Still, it's already gone. I think Beijing will still for one more และเอาตรงทาง because they have จีหลวงมา that เจอกับสลิม inside นะครับ and ช่วงหลังมานี้ก็ want เริ่มมีอัตราชนะที่ one more time in ดีขึ้นครับ blue while facing wolves on the red one more time. Yesterday it's like this with KSG. They're losing 2 times 1-0 in the blue side and got something back starting เก from มนี้ game ก็ 3 and ยัง game คงเป็น 4. It's always like เปิดจิม this. มิโปะครับ Maybe ที่ I เลือกอยู่ในฝั่งของ Blue Team ครับ that warmed up ก็เป็นทีม like ที่ the opponent did. They always need ในตอนนี้ few ก็ minutes, few seconds, maybe 2 games trying to get the things done. ยัง But I think if you can ยังมีโอกาส get อยู่ Coco นะครับ like running like เมื่อวานนี้ก็ early, เห็นเหมือนกันว่าเปจิมิโปะเองก็มีจุดที่ผิดพลาดคล้ายๆกับในวันนี้แหละนะครับคือทีมที่เล่นคล้ายๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนการเล่นของตัวเองแต่อย่างใดนะครับนอกจากเรื่องของตัวละคร The นะครับ rhythm was there, the Yeah. coordination was there, everything was so detailed by the Wolves. I mean, this is not KSG anymore. This is the Wolves. Yes. They are not gonna give you the easy routes. Definitely, you have to step it up, and definitely Weibo has to step it up here because it's gonna be the same scenario if they lose again, kind of like what they did yesterday against KSG. So มา yeah, กันต่อครับ they ใน need to step เกม it ที่ up 2 ครับ here as the Slims is already ตัด used. ตาเฉียวไป So ครับ they need to find another composition that works for them. They don't want to use ปลาย their ครับ best cards เมยิน too early in the game. จะปล่อยจริงหรือเปล่า Still, เปจิงเวโปะ Weibo is นะครับ gonna be on ชิ the วู blue แบน side, ทาง try คาเฟ to นี่ไป take this advantages, convert ตัด it สลิม into ครับ the actual ของ wins ชิ here. วู Beijing Weibo really need ไม่ยอมครับ time for them to looking for more in the ได้ later แต่หวัง rounds here. If Chongqing first Wolves pick จะมา manage หรือเปล่า 2 ครับ victories on the red side, just imagine how wild they can possibly got for the game ล็อก 3 and มาครับ game เป็น 4. ทางหลันหวัง Everything นะ is gonna be happening. They still have ส่วน a ช lot ง of ชิวูครับ cards here เลือกมาเป็น in their ติก pool. กี้ And กับ the เสี่ยว first ตุน round advances really quickly, but ยัง Beijing มี Weibo เลียน่า actually อยู่ครับ has หัว the เจือน Prince of Lanling, and I think yeah, this is such a good lead here. บอลเรื่องของเอง And ก็ Iggy สามารถ and เลือกได้ด้วย Luke ว่าจะเป็น very ซัพพอร์ต good. หรือว่าจังเกิลนะครับ You แต่ might ว่า wanna have Iggy พอเป็น and เบจิง Prince มิ of โปะเอง Lanling ค่อนข้าง on จะ the same มาใน team. ตำแหน่งของ That จัง would เกิล have ซะ been มากกว่า super devastating for either side. But here they're gonna ไบรอนครับ rotate the AoV hero to Liliana, which is gonna be Hwajin's playing. เพิ่มเติมมากับทาง Definitely ลีน่า doing a ด้วย lot นะ for the team. Definitely this is gonna be that mid laner. เป็น You gotta mid maintain lane that tempo. You have to maintain เจอ this กับ tempo in Iggy order to have that burst damage to แล้วมัน counter สูสีแล้วครับ against this Iggy. I mean, you cannot let either side of the mid to get out of control. It could be devastating. The poke damage from Iggy and the เฟ burst กตรงนี้มา damage ชงชิ from วูกำลัง Liliana. จะเลือกไปที่ Like อันเล่ yesterday, นนะ this Liliana is the only reason why Beijing Weibo can have this ultimate battle versus KSG, right? Like literally, it's all up to this Liliana, you know, played by Hwajin, making the tempo, making the like paces so fast for KSG, destroying KVD on the game 6. So once again, we're gonna see like Hwajin play this Liliana for the team of Beijing Weibo, and I think ตัด everything ซัพพอร์ต is กัน okay. Like โคนหน้าเลยครับ and Baron ทางเฟย aggressive enough in the early ลิทเทิล game. รูทครับ And this ค one ง for ซุน this หลี game, I think Beijing Weibo can really try for those มี early หลิง games ด้วยสแบนหรือเป instead ล่า of game 1. Yeah, definitely at early games, definitely they have that personal lining for the vision control. Yes. They have the burst damage coming from Liliana. They can make some risky move, but those risks definitely is going to be a high risk. I mean, you're facing Iggy. Iggy definitely have those fireballs going to do so much Hey, damage, and possibly we're going to see an invasion. We ตัด might ตัว see เลี้ยง an ออกไปครับ invasion if they're not careful, because ผู้หลิ this นฟัง one ยัง might คงเป็น be ตัวเลือก the ครับ jungler. เจ And อ yes, กับ it ลั will น be ลิ the งหวัง jungler, and this also is going to be Fawn maybe adding into the mix. Fawn's going to be เอามา super เจอ independent by ลันลิงหวัง himself ล้วนๆเลยครับ at ด้วย the ความ bottom ที่ lane. ภา So ษี yeah, มันสามารถ hopefully เปิด they're ตา not ได้ gonna นะ face the invasion coming in from the wolves. เรา The ไปเจอ wolves โปรแบบนี้เองก็ definitely น่า are จะเป็น hungry, and they want to take this น่า game จะเป็น number ตี two. ลันเจียแหละ Like, who ครับ can slow things down มีตีลัน on the เจีย main กับ hero โมจึ for นะครับ Chongqing Walls as a ของ roam right ทาง here. เบ 'Cause จิง you เว can โป see นะ Little Loot Engine and this kind of bringing back those HP recovery type of the heroes are already done. It's very clear from the side อ of ย่างน้อย Beijing เอามา Weibo. They want กดดัน to ใน go for ส่วน those ของเอ instant ล่าโอ้ kill, right? With ก็ตัดเองเลยครับชงชิงวู possibility for you trying to revive back is gonna be เอา cancelled ตีลัน out, เจียไป simply ครับ denied from the เบ side จิง of โปจะ Beijing ตัดโม Weibo. จึ So หรือ who's เปล่า gonna be the very last นามาโคโบโรโมจึ choice when it comes to support? Yeah, I Well, have a lot of that- things in mind. I think Maybe Anya.
Oh no, never mind. Liliana already been picked up. Yeah. Maybe like there's John Face, there's Morzu is being really popular. Like Jenner is getting out, Letulu is taken out. And we also see a lot of Net play recently yesterday, so we might see that hero pick up as well. As both sides doesn't have พอร์ตที่เหลือเองก็จะมีพวกสุปิน they're gonna flex the support to Prince Alani, but in the meantime, definitely Morzu is gonna be that heavy pressure. หรือว่าจะเอาหมิงมาเลยนะครับเล่นกับ ตีเหลืองเจี๋ยก็ได้นะ in those AOE formats. I think Main might be the only thing left for Chongqing Wolves to มาคุโรของเชลซีครับ like Main and RNG is such a great เป็นหนึ่งตัวละครที่ not แจ้งเกิดเชลซีนะครับตั้งแต่ในการแข่งขันของ National Competition ถ้าย้อนกลับไปตอนปี 2021 นะครับนานมากแล้ว แต่ว่าตัวเชลซีเองเล่นมาโคโรโหดมากๆครับในปีนั้นนะครับตอนอยู่ทางตัว LGD นะครับอันนี้เหลือซุปปินเลยครับที่โชชิวูน่าจะหยิบมาได้จริงๆก็มีหมิงเลยครับแต่ว่าเจอทางโมจิไปแล้วนะครับฉะนั้นหยิบมาก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยครับเอาตัวที่เป็นแนวโป๊กมาหรือว่าตัวที่มันคล้ายๆกับโมจิมาเล่นก็คงมีตัวเลือกแค่ซุนปินแหละครับในเกมนี้ทั้งสองฝั่งเองก็เป็นตัวละครที่คล้ายๆกันเลยครับที่เป็นตัวเหมือนคอยโป๊กได้นะครับก็จะเป็นซุนปินหรือโมจิแล้วก็มีกี้กับเลียนาด้วยนี่ที่เชิงมาเป็นไฟนะครับ to grant the attack power on one hero. I think Marco Polo is great when it comes to how to เอามา actually ล้างนี่แหละ how to actually ล้าง deal โม those จิ hurricane บ้างล้างมาโคร damage ไม่ใช่ to the front ล้าง line. โมจิล้างเลียนาล้างมันไม่หวังนะมาโครไม่มีซีซีนะ front laners standing side by side trying to like get you away from the picture here. So definitely Marco Polo's true damage is going to be strictly needed from the side of Beijing Weibo. I think Beijing Weibo have a very good composition if they're feeling confident enough, but just to make sure to not go too far. I think they have enough aggression in them today. You see the action, the decisions they made is นะครับ super แล้ว good. ในเกม 2 ก็ออกมาแล้วครับทางเบจิงวิโกแล้วก็โชชิวูครับผู้เล่นล่างมาโครกับโมจิเจอซุนปินตีเหลืองเจี๋ยนะครับ I mean, he only have that one purify every 120 minutes, and you still have to watch for the Imperial Order coming in from this XiaoKeKe, and you have to watch the stuns coming in from these multiple heroes of the Wolves. So yeah, definitely not to go too far. Last game, definitely that slim went a little bit further than usual. เกมที่ 2 ครับเบจิงวิโกในฝั่งของบลูทีมครับบุกซ้ายไปขวาครับในทีมเป็นชงชิวูครับบุกซ้ายขวาไปซ้ายครับผม Game back in this game number 2. Beijing Weibo on the blue, Wolves on the red. พูดถึงซีซีใช่ไหมซีซีของเบจิงวิโกน้อยไหมก็ซีซีใหญ่ๆมันอาจจะน้อยเนาะแต่ว่ามันก็มีซีซีจุกจิกซะมากกว่านะครับในขณะที่ชงชิวูเองมีซีซีที่น่าจะใหญ่1ตัวเท่านั้นคือเสี่ยวผ้าครับที่เหลือไม่ได้มีซีซีที่หนักมากครับอิกกี้เองก็เป็นคิกที่ไม่ได้เป็นซีซีที่หนักขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะมีอี้เชิงเหรอครับที่เป็นตัวของไซเลนส์ครับที่สามารถใบ้ได้คอยที่จะเบรกจังหวะอะไรอย่างนี้ไปครับ And I really love the opening here from the Wolves. Prioritize the top lane and taking away a lot of jungle monsters and taking away the river sprite as well. So level 2 already on Guichi and Xiaopan. Really nice. Helping Xiaopan to get the lead in the gold, in front of Linghan. พยายามโป๊ะไปครับหัวจนไปตัดต้นเล็กมาด้วยครับ Super cautious gonna be ด้าน needed. ล่าง You มา know, โค those โบโล first 4 minutes, it's gonna be the เจอ lane ตีเหลือง play. เจี๋ยนะครับ If แต่ที่ยังไม่มี they อัลติเมท do สกิล lane ก็ยังได้ plays, เปรียบ you know, the ยังไม่ได้เปรียบ lane นะครับ play is ได้ a ตีเหลื lot องเจี๋ยที่ easier. ได้เปรียบ I'm กว่า expecting นะ the top lane, Guichi's gonna have that small priority since โอ้โห the แล้ว laning กัน is บลัส gonna โด be นครับ a little bit ตร better. งที่อี้เชิง You know, this Xiaopan's be ดี helping ที่ him มี out. But สกิล look at 2 ครับ the ใน flash การ already been เล่นเลือดกลับมาได้ exhausted from Iggy, so a really เคาะ fast, 1 ที no ครับจิวโม่ hesitation at all. So definitely Iggy might be a little bit risky. We might see that gank going for that Iggy in the next battle here. Yeah, I think you should always be คนอ้อม so มาแล้วครับมาเจอ careful กับลิน with เหิง this กุยชีขึ้นหน้ามาโดนเคาะหัว1 ทียังไม่มีอัลติเมทสกิลครับ Right โดน there, ใส่เข้ามา that's ด้วย the สไตร์แล้วเป็น cannon เฟิร์ส blast, บลัดการโฮ and เถื่อนครับ that's ด้านล่าง what เล่นเหมือนกันกับเชลซีตรงนี้ Beijing Weibo รอดครับ Oh, actually, for the yeah, Beijing ผมเล่น Weibo มีแล้วแบบ getting the เหมือน kill กันครับ and แต่ว่า leaving ด้านล่าง him in the dust. The เชลซี cannonball getting ยังรอดอยู่ครับ the stun ไม่ได้เข้ามา and the ปิดด้าน follow หลัง damage อะ was always เข้ามาตรงๆเลยครับเสี่ยวผ้า Yeah, I think
that the bursting damage is leaving Guichi with no time to trying to react. He even does not have enough เดี๋ยว time ตัว to กุยชี pull เอง that มี ultimate skill แล้วก็ squad อาจ out. จะ He's gonna be eliminated รอด just ออกมาได้ within เลยครับ seconds. This is แต่ what เล่น Beijing ตอนเลเวล Weibo 3 is เลย waiting ก็ for. ใช้ This ใน is เรื่องข what องจุด they อ่อน wanted ของ to do อัน with เล่น this แหละครับ type of the composition. Managed to ท็อป get แดงนี่ก็ one โยนให้เลย turret ครับ finish มาโคโร everything off. ถึงตัวที่ต้องการพับแดงอยู่แล้วด้วยครับ Let's see how actually เดี๋ยวออกมา started ซึ่งอยู่จะ like the เข้ามา first ช่วย squad แต่ว่า so soon, so quickly. เห็นว่ามาเยอะขนาดนี้ครับเอายังไงดีครับ ultimate skill Amber ก็ยังไม่มาด้วยอย่างน้อยเคลียร์คลิปดีกว่าครับ and given Guichi any time to respond to this. เข้าไปควรครับตรงนี้ทำแบบมา Feeling the heat ไม่โดน right ครับ now. And this is going to be a crucial second skill. The cannon blast อุ๊ย by his ones is going to initiate. I'm hoping เดี๋ยว this จะ Marco Polo is going to แย่ง follow บัฟ the แดงไม่ได้ damage. ครับตรงนี้มาอีกแล้วครับซูโม่เดินอ้อมมาโอ้โห เดินตัดป้องเขาเป็นว่าเล่น เหมือนจะอยากไปตัดทีครับแต่ว่าเห็นนิกกี้มาก็เดินดอยดีกว่านะครับแล้วเดินมาตรงป้อมเขาด้วย มันเป็นทางเดินเดียวแล้วล่ะ He kept him safe enough on the bottom. And he's losing a lot when it comes to personal goal, but I think คิดไปครับ this is some price เห็น you ว่า have อิ to กกี้ได้ pay เดิน in order ก่อน to ตลอด get เลยนั่น something. คือความที่ตัวมันได้เปรียบเรื่องของการเคลียร์เวฟอยู่แล้วด้วยครับ Making those better rhythms here. Amber มา A lot of เชล bombs ซี here ยัง has หลบ been thrown ได้อยู่ out ครับ of Iggy, but Chongqing avoiding them with the second skill. A ผม lot ใช้ of กี้เลยครับ mobility ที่ is on this Marco Polo. เอามา It's gonna be a บูส lot ต์เรื่องของ more การ faster กดดันในเลน than อื่น Xiao Dao. ด้วย Xiao นะครับ Dao does have the second skill as a purify effect. หมายมัน but the เคลียร์ attack ก่อนได้เดิน on the ก่อน Xiao นะ Dao also is gonna be ด้านบ really นครับจิ scaling โม่ as ใส่ well, คุยชีครับ depending on เขา the มีสเปชั่น item มา reroll. แต่ว่า So right now, so มาก่อน far, ยัง so ไม่เล่นสุด good. ครับ Both sides getting ลงมาเจอลินเถิงใส่ที่เส้งอยู่แฟดออกมาตรงนี้ชาร์นิ่งไลท์ไปแล้วเป็นคิวของจื่อโม่ครับ The quick rhythm comes ลิน in เถิ for ง Beijing Weibo, and เจอ that's หน้า right. ใส่เลยครับ Even ใส่ with เส้ง the หนี flash, ก่อนเลยครับ this ไล่ Iggy ได้แฟด couldn't มา escape. I think he โมจุนกับจิโม่ผมเข้าต่อครับเมื่อกี้ whether, like, Splander is going to be the next item he really need because of those person damage, those assassins ready for you are so many. So yeah, I think that Beijing Weibo will continue to do so, like given ตอน no ต้องสุดที่ว่าเปิด to หัวมา actually deal damage. No ค่อนข้างจะดีครับทาง possible เปจิงเวโป position trying to find ด้านล่างเอง before everything ยา starts. เตาได้กดมากกว่านะ Standard is gonna be แต่เล่นอื่นเองได้เล่นเยอะครับตรงนี้ก็มาเล่นที่อีเชิงครับกดฟรีไฟออกมาเพราะว่าทำแลบครับเบรกเอาไว้ก่อนหนึ่งจังหวะ เพื่อออเดอร์โดนที่ลินเถิงด้วยครับเมื่อกี้ is gonna be needed. Definitely the Weibos are fighting it back. They're so much more aggressive this match. เปิดตัวของทางไทรันครับแล้วก็ได้ไปครับเปจิงเวโปในช่วงเวลา4 ทีเสี่ยวเท่านี้เข้ามาเล่นฟิลโรบราชเข้ามาใส่เต็มเขาเฉียวซีปิดคิวไม่ได้ลินเถิงตรงด้านหน้าตรงนี้ต้องตามไปดูชีโดดลงมาด้วยแอสเซสครับเจอติ๊กเอาไซเดอร์บ็อกไปเพื่อออเดอร์มาด้านหลังครับแล้วตรงนี้เป็นอิกกี้ครับผมซึ่งอยู่ที่ได้คิวไปครับเฉียวซีบอกกลับบ้านดีกว่าครับ ได้คืนมาอีกครับทางโซเชียลวูฟในไฟนี้2 คิวครับลินเถิงกับซิงหยี skills he have, he used the ultimate to take a pound down. So the ได้ damage ป้อมด้านล่างไปด้วยครับด้านบนน่าจะแลกคืนมาเหมือนกันครับชิวโม่ หรือพยายามไม่เสียป้อมง่ายๆครับอย่างน้อยมีเมดเลนที่สามารถเขาที่จะคุมได้อยู่กับโดดมาเลยสไตล์ใส่ที่เซียงอยู่แล้วโอ้โหระเบิดครับสลิงอีกคิวหนึงของทางลินเถิงครับโฟกัสที่เซียงอยู่ขึ้นครับเห็นว่าเป็นตัวที่เดินฟรีครับไม่งั้นจะโดนเข้าทำที่อื่นๆเอาจากอิกกี้ครับตัวโฟกัสถูกอยู่แล้วครับตรงนี้เดินลงมาซิงหยีติงก็เดี๋ยวล็อกไปนี่ไม่มีดาเมจตามต่อครับแล้วจูวูฟเล่นใส่เลยครับการเงินเป็นเปจิวโหที่นำเล็กน้อยครับไม่ถึงพันนะไม่ได้ถือว่าห่างมากครับก็ยังมีโอกาสที่จูวูฟจะโต้กลับมาได้เหมือนกันlike back trying to avoid taking those damage from เบอร์มาครับ very good targets here ด้านวนจือโมกับลินเถิงเล่นแล้วสไตล์ออกมาเหมือนกดไว้ไปหน่อยครับลินเถิงไม่ได้กดตอนที่เอสเซนลงมาครับเป็นโชว์สไตล์ครับเพื่อนมารับไว้แล้วครับ 4-5 คนได้ป้อมล่างมาไม่รู้ว่าจะคุมเอาป้องกันหรือเปล่าแต่เว็บมันยังไม่มาครับทางเปจิงโปอาจจะยังดันไม่ได้ครับแบบนี้ Beijing Weibo is squishing like Chongqing wolves into like fewer and fewer like moving like areas here. โอ้ยแคนนอนบลัสโดน3 all the time trying to get more like
จือโม่ติดอยู่ครับแต่ว่ายังออกได้นะใน for full suspension ครับพร้อมกับสกิล2ออกมาปาคุโรขึ้นมาเป็นดูมเซครับฟิลบลายังไม่จ่ายครับตรงนี้อินฟิลออเดอร์โดนไปไม่โดนนะครับโยนไปแล้วไม่โดนใครครับยาวดาวถ้าเกิดว่าโดนน่าจะเป็นปัญหาของเฉียวซีครับต้องลั่นตรงทางฟิลิปปินส์ไปตรงกลางพยายามจะเคลียร์ครับพยายามคุมตรงกลางนะครับในเรื่องของป้อมกลางมากขึ้นครับหลังจากเกมที่แล้วที่อาจจะปล่อยเยอะเพื่อจะแลกกับเทเลตด้านข้างแทนthis tyrant later on. This tyrant is going to be another 60 more seconds, so hold on tight. Definitely also Beijing Wave will also want this dragon really, really badly. And this tyrant is probably going to change the whole rhythm of the game. ของเชลซีตีไว้ทั้งสองอันมาแล้วนะครับอุ้ยอีเพื่อออเดอร์โดนครับต้องพลิฟายเลยแล้วนี้มาเจอเสี่ยวข้างไฟออกมาเพื่อจะเซฟได้ด้วยสกิล2อยู่ครับอี้เชิงแล้วก็ตัวรีเดมชั่นครับเดินบลัสไปครับโดน2ตรงบัฟแดงเพิ่มเติมครับด้านบนพยายามกดดันแล้วโป๊ก2มาแต่ว่าหัวจวนยังไม่เข้าครับด้านบนขอตีป้อมก่อนแล้วเดซลงมาไม่โดนใครด้านหน้าจิโม่เข้าไปเล่นครับเก็บโซนทางเสียเจ็บไปได้ครับพยายามจะยืนคำไว้ต่อด้วยสกิล1เด้งเลือดกลับมาเป็นดับเบิลคิวครับของจิโม่เสียยาวเตากับพี่เชิงไปครับแครี่กับซัพพอร์ตตรงกลางน่าจะได้ป้อมแบบมีปัญหาเลยครับทางเปิดจิโร่โปก็กลับมาเล่นปกติแหละครับที่เห็นเข้าไปนะเข้าไปสวยมากเลยจิโม่หลายตัวของตัดเข้าไปbetter room to survive and like Zemo is ready for everything. Look at the personal goals here, 6.6k is enough for Baron to do a lot of things. Look at the เริ่มออกห่างครับเปิดจิโร่โปประมาณ 4,000 โกลไบรอนเงินเยอะด้วยครับไอเทมก็มีประมาณนึงเลยครับที่จะทำเป็นดาเมจได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟอสการ์เอมเบรสครับหรือว่าจะเป็นเอ็กซ์โทเมนต์รองเท้าก็เป็นรองเท้าลดคูลดาวกับรองเท้าการซีซีด้วยนะเอามาลดคูลดาวเรื่องของสกิลเลยครับเขาสามารถจำกัดการเดินของซิ่งหนีได้ทำให้ถุงชิกวูฟไม่สามารถไปทำในเลนไหนได้ง่ายมากขนาดนั้นให้เปิดชีวิตผมเองก็ยังสามารถเป็นโอกาสที่หาเล่นเองซะมากกว่าพอเป็นตัวแทนมาจะเข้าหัวครับด้านหลังเองก็มาเลยครับเป็นบลัสโดนลินเหิงกำลังหายตัวอยู่ครับจะหาใครดีตรงนี้ใส่ที่อันเล่นครับเดซเซตหนีเลยครับเกือบตายออกแดงตัวนี้ไม่ให้ครับโอ้โหแล้วเจ็บมากๆครับโดนมาคุโรยิงไปเริ่มเจ็บเลยครับมาคุโรไอเทมได้ประมาณนึงแล้วครับกระสุนของมาคุโรก็น่าจะเยอะขึ้นเลยครับด้วยความที่มันขึ้นตามเรื่องของแรงสปีดนะอุ้ยลินเหิงมาเจอยาวเตากด2ล้างไปมี2เด้งเลือดมาแล้วจะเอาคืนครับอยากลงโทษลินเหิงครับแต่ยังออกได้อยู่ครับเดี๋ยวซีก็พร้อมเข้าครับพร้อมบวกตลอดเวลามีฟิวเวลาถือในมือพร้อมกับทางพลิฟายฮะป๊อปแดงก็มีด้วยครับต่อได้เยอะเลยครับเฉียวซีได้ป้อมด้านล่างมาครับเปิดที่ชาร์ลส์ไทแรนครับ10 นาทีแล้วนะตอนนี้รอดูจังหวะบริหารของเฉียวซีครับจะขึ้นเป็นฟอสการ์เอมเบรสด้วยนะยังไม่ได้ขึ้นตัวฟิกิชาร์ดนะครับขอสตาร์ทของมาโคโรยังไม่มาขึ้นเป็นไอเทมดีเฟนส์ก่อนครับมีทั้งกันเวฟมีทั้งกันปกติด้วยครับก็จะในเรื่องของไอเทมคอมบิเนชั่นด้วยนะครับอันบนจิโม่ครับ1กุยชีแล้วดินเหิงมาตรงนี้ยังไม่รีบโดดครับสมัยลงหัวไปจิโม่เล่นใส่กุยชีต้องแฟลชออกมาครับไม่ใส่สุดครับอันนั้นบลัสไปครับตัวที่อีเชิงตรงกลางก็จะได้ด้วยครับทางเปจิโกโปนี่ครับซิงหยีต่อเรื่อยๆครับโดยแคนนอนบลัสสกิล2ของโมจิ
and they do have the tyrant buff, so you know they can force wolves into a เนี่ย big แล้ว fight, and they're gonna have เก the มนี้ advantage. เป่ยจึงไวโป๋ได้ในเรื่องของการคุมแมปที่มากกว่าเกมที่ผ่านมานะครับเฉียวซีเข้ามายิงโอ้โหดูครับจ่ายยิงสกิล1ไปครับ Liquid Revolver ครับดารามาพยายามจะเข้าไปป่วนเล่นครับหาเมมเบอร์มาก่อนเฉียวซีต่อได้เยอะเลยครับในตอนนี้นะเนี่ยความน่ากลัวของเฉียวซีครับถึงผู้เล่นจริงๆเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเซลเฉียวซีเนี่ยเป็นผู้เล่นตำแหน่งมาโคโลนะตอนนี้ครับลิเวอร์พูลเขาเยอะขึ้นมากๆเลยครับการบลัสไปโดนปาสลิงไปก่อนแล้วดูยิงเข้าไปด้านหลังครับยิงหน้าพยายามจะเข้าไปกวนต่อแต่นี้ได้เอสเซมาพยายามจะสวนแล้วหัวจุดตรงนี้ตายลงไปครับแต่ด้านหน้าคงยิงอยู่กับกุยชีโดนมาโคโลของเฉียวซียิงล้มไปครับบอมกลางได้มาครับด้านล่างพยายามจะกันต่อส่งชิงวูฟแต่เป็น1 แลก 1ครับกุยชีกับหัวจุดเขาเล่นกับมิดเลนนะมาโคโลไอเทมมันเป็นชันเดอร์ริปเปอร์ด้วยครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเก่าเหมือนกันนะครับเซตนี้แต่ก็ยังออกได้ครับมันไม่มีปัญหาเลยน้ำรัสนี้โดน2เสี่ยวพางโดนยิงเจ็บครับล็อกแดงนี้เซฟได้ครับอิกกี้ยังดีที่เซฟได้อยู่ครับแต่ว่าคนที่ต้องการจริงคือยาวเตาครับยาวเตาเกมนี้ออกเป็นไอเทมหนืดด้วยนะตัวกลางโอ้หลอดครับเปจิงเวโปออบเจกต์คุมได้เยอะเลยครับเปจิงเวโปในเกมนี้ครับต้องบอกว่าตั้งแต่เรื่องของการคุมในเลนนะครับการทำมิชชั่นต่างๆก็ทำให้เปจิงเวโปเองได้เปรียบตรงนี้มาครับต่างจากเกมที่ผ่านมาคือเกมที่ผ่านมาเนี่ยคือนับในเกมที่เจอกับซูโจเกซีด้วยนะเมื่อวานนี้อุ้ยฉันต้องรักโดน3ครับไปยืนนิ่งๆก็โดนเชลซีได้นะครับพร้อมกับทางซิงหยีตัวโป๊ก2ตัวดูโมจวนครับโป๊ก2ตัวเมื่อไหร่โมจวนตะโกนให้เพื่อนดูเลยครับเพื่อนจะเข้าไปเล่นนะโอ้นะครับแต่ว่ายังใจเย็นอยู่ครับโอ้โหยิงต่อไปเรื่อยครับเชลซีเจ็บครับอยู่หน้าบ้านแบบนี้ครับยังคงเติมได้แต่อุ้ย3ไปเรื่อยครับเป็นบลัสโดนด้านอาจูโมเล่นกับทางกุยชีอยู่ครับโป๊ก2มาตรงนี้โฮจนยังคงไม่เข้าครับเป็นอาริเวตมาตรงนี้วินเบดยกใส่แล้วจังหวะเข้ามาโดดใส่ด้วยสไตร์ครับแล้วเก็บตัวทางเสือพังไปได้แล้วกับทางลินเทิร์นก็ไป1-1ครับยังคงป้องกันได้อยู่ครับก็แรกก็เป็น1-1นะแต่ว่าฝั่งของเตจิงเวโปเองเหมือนจะรอกดดันหน้าบ้านต่อเนื่องครับจะเล่น4-4หรือเปล่าครับยังไงต้องมีป้อมบนที่เหลืออยู่ป้อมเดียวครับที่เป็นป้อมในของทางของชิงวูครับที่ต้องการเลือดป้อมบนเองก็ไม่ได้เยอะด้วยครับอีกทีเดียวคือแตกแล้วครับนบลัสไปครับ3ทางอีกเรื่องออเดอร์ไม่โดนแล้วนี้โป๊กมาหัวเจือนอยากใส่ครับซึ่งอยู่ต้องถอยเลยครับต้องแฟดออกมาแต่ก็ถอยออกมาก่อนครับเปิดจริงเวโปยังไม่รอเล่นเยอะขนาดนั้นครับว่าน่าจะจบไม่ทันอย่างเราได้ป้อมมา3ทางก็เป็นเรื่องดีของพวกเขาครับแต่พอในช่วงท้ายเกมอะไรอย่างนี้เองในตัวของซูปินในเรื่องสกิลมันก็จะมาบ่อยขึ้นครับต้องระวังครับจังหวะเข้าต้องคำนวณให้ดีครับทางเปจิงเวโปอาจจะมีจังหวะ1ที่รอสกิลของซูปินก่อนแล้วจังหวะ2เล่นต่อกับของมาโคโบโลขึ้นเป็นดอนเบรกเกอร์ครับเซียวซีมีแค่การเวทชิ้นเดียวครับแค่นี้ก็เพียงพอถึงเจียขึ้นเซตหนึ่งจริงๆนะครับที่บอกไปคอมเมนต์โปรโมชั่นนะครับเอามาแก้มาครบล้วนๆครับโปรเจกต์พยายามจะหาโป๊กอยู่ในคลิปเข้า3ทางครับอาริเบตต้องออกมาครับเสือพางทำแลบลองไปแล้วจิ๋วโม่บอลฟิสเปชั่นมายังไม่ได้เคาะหัวใครครับตอนนี้ยกมาด้วยเบตโดน3ตัวแล้วโดดมาด้วยเรดเอสเซพยายามจะเล่นต่อเลยแต่ตรงนี้ตำแหน่งมันล้ำเกินไปหรือเปล่าครับทางกุยชี
ยังออกได้ครับเป็นตามทันนะโอ้เสี่ยวพางยกโดนเมื่อไหร่ครับกุยชีพร้อมทำงานครับอัลติเมทสกิลเดอะเอสซันเซ็ตตรงนี้เหมือนจะไม่เอาวับแดงครับเหมือนจะอยากเล่นเลยครับอ้อมไปที่ด้านบนครับโฮเจียนกับจิวโม่โป๊ก2เมื่อไหร่โฮเจียนน่าจะพร้อมเข้าแล้วนี้เข้ามาเคาะหัวด้านหลังโดนเส้นหวีไปกับฟอร์คิวเพชชั่นมาพอเดนบลัสโดนแต่ตรงนี้จิวโม่ครับตายลงไปก่อนครับพอเกิดมีชีวิตที่2ขึ้นมาโป๊ก2ไปตรงนี้โฮเจียนยังคงไม่เล่นครับยังกันได้อยู่นะครับยังไม่มีใครล้มลงไปครับทางโซชิวูฟแล้วก็ไปจิงเวโปครับแต่จิวโม่จังหวะเล่นน่าจะเสี่ยงครับทำไปก่อนคนเดียวครับไม่ได้เล่นกันทั้งหมดครับเสียแฟนไปแล้วด้วยครับจิวโม่ยังคงยื้อกันต่อที่หน้าบ้านเลยครับทางโซชิวูฟแต่จริงๆดีน่าเองก็แรงเหมือนกันครับตอนนี้ไอเทมคือเต็มแล้วนะ 1-2 ครับนำตัวทางอิกกี้ไป 4,000 กว่าซึ่งอยู่ตรงนี้โดนเล่นเยอะไอเบอร์มาแล้วโอ้ข้ามบอมไม่ตายครับเกาะเด้งครับมีสกิล1อยู่โอ้เกือบจะเสียซิงหนีไปครับไม่มีเพื่อนที่ไหนมายืนพร้อมให้กดตรง Star Spring เลยนะเพราะเจ้าตัวออก Star Spring มามันจริงๆมันก็เพิ่มเลือดได้ครับจิวโม่ยินหนักครับหน่อยดีกว่าครับพี่คนเดียวครับไม่ค่อยคุ้มอะแต่พยายามทำ3 ทางว่าอยู่ครับทางเตะจิงเลยพวกโอ้โหหลอดได้มาเมื่อกี้เป็นการอยู่ในมือของโฮจวนนะครับactually accumulates more shield so he used that ultimate in order to gain that last shield in order to dodge that damage coming in from the first ability of Chongqing what a nice เวฟมาครับที่ด้านล่างนะ3 ทางทำมาแล้วครับทางเซจิวิโปผมชื่อวูพยายามจะยืนแบ่งครับไม่ได้ยืนกระจุกกันครับไม่งั้นโดนลิน่าใช้หนึ่งไหลโดนเมื่อไหร่ครับอันตรายฮะพยายามจะยิงอยู่ตรงที่ทำแลบมาเบรกเอาไว้ครับยังคงกันได้ครับอีก1 ครั้งครับทางผมชื่อวูเดี๋ยวดีอาจจะต้องไปลุ้นกันในช่วง20 นาทีจากเทเพสวากอนครับยังเหนียวแน่นครับคือชื่อผมไม่ได้มีสกิลที่เปิดไฟแบบเห็นได้ชัดครับอาจจะมีแค่จิวโม่ครับที่ใช้ตัวของทางสกิล2เข้าไปเคาะหัวทางเป็นการมันอารูริเวทมาใส่ที่จิวโม่บินเบลดยกโดนอิมพีเรียลออเดอร์ตามมาไม่โดนครับเจ้าเตาตรงนี้เข้ามาจะเล่นต่อที่เสี่ยวพางมุมยกมาตรงนี้กำลังจะตายไปครับด้านหลังริมเทิร์นเข้ามาสไตล์ออกมาก่อนเสี่ยวพางเกือบตายแต่ยังรอดออกมาได้ครับด้วยความที่เป็นตัวแท้งเลยครับของก็คือสตาร์แล้วด้วยครับเหลือแค่ขวานฟาร์มเต็มชิ้นเท่านั้นเองครับในเทมที่ออกมากันเนี่ยทำกันทางเฉียวซีล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกรเชอร์บลักเลอร์ครับหรือว่าจะเป็นออฟเนสโปรโมชั่นครับใน20 นาทีครับเทปสวากอนเกิดขึ้นมาแล้วครับด้านล่างมาเจอกุยชีครับกุยชีเดสเซสสวนมาซิงหวีโดนอยู่ครับตรงนั้นแล้วจะเอาตรงฮาริน่าแล้วมาคุมลงเข้ามาฟิวเวลาใส่ครับโดนฟ็อกซ์กอตฟาดหน้าไปครับด้านหลังมาลินถึงแล้วใส่ที่ซึ่งอยู่ใต้ลงไปเรียบร้อยครับจิวโม่ตรงนี้พยายามจะยิงทำไว้มีก็เกิดขึ้นมาชิ้นที่2สลิงปาลงไปก็เกิดขายซื้อกันมาตรงนี้ลินถึงพยายามจะเล่นต่อครับเคนนบลัสไปโดนจิวโม่โฟกัสชั่นมาตรงนี้ด้านหลังลินถึงพยายามจะไปเอายาวเตาเลือดเด้งเคนนบลัสมาโดนอีกทีนึงก็เกิดยังคงมีกดติงเอาไซเดอร์บ็อกซ์มาแล้วใส่กันเต็มที่ยาวเตาเป็นคิลลิ่งสปีดของเชลซีเหลือกันอยู่แค่2 คนครับเสี่ยวพางกับตรงอีเชิงตายไปก่อนแล้วเสี่ยวพางเป็นศพสุดท้ายครับของฉงชิ่งวูฟเป็นเคลียร์เอซครับของไปจิงเวโปและตีเสมอได้ 1-1 ครับดีครับที่ไม่มีอะไรพลิกไปพลิกมานะเวจิงโปก็รอเรื่องของเวลาแล้วก็ตัวของเวฟหรอกครับที่เข้ามาก็ทำให้พวกเขาสามารถจบได้เลยในเกมนี้ครับกุยชีพยายามเข้าไปเล่นก่อนที่หัวจวนครับแต่ระยะมันไกลจากเพื่อนร่วมทีมมากครับทำให้ดาเมจที่ตามต่อเข้ามาอาจจะไม่ถึงแต่จะมีตรงทางหลินเหิงที่รอดักจับตัวหลังอยู่ด้วยก็ทำให้ตัวซึ่งหยีนะครับเกมนี้ในไฟล์สุดท้ายนี้อาจจะจ่ายดาเมจได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าโฟกัสดีมากครับโฟกัสทุกคนเลยนะแบบตรงทางลินเหิงครับเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะดักเอาตรงทางเซี่ยงหยีเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของไบรอนครับจิวโม่ที่หาโอกาสเข้าไปเปิดทีมไฟครับโดยการใช้สกิล2ครับเข้าไปป้องหัวนะซอมสไตร์ครับพร้อมกับฟอสซิลสเปเชียลในการยื้อตัวเองเอาไว้ด้วยครับมีกอดได้ขึ้นมานะครับก็ผ่านมันก็ไปครับอีก1 เกมเสมอกัน1-1ครับนั่นว่าการันตีเกม5
นะครับในการแข่งขันของคู่แรกในวันนี้ครับว่ามากันแบบไม่ยอมใครจริงๆครับทางเฟย์จิโกแล้วก็ชงชิ่งวูฟนะครับมีลุ้นกันทั้งคู่ครับไปกันมาแต่ว่าเกมนี้เองเฟย์จิโกเริ่มเล่นในแบบที่พวกเขาควรจะเล่นก็จะเป็นในเรื่องของการทำเลนนะครับกดดันในป้อมอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ยอมปล่อยป้อมให้เสียเปล่านะครับในเกมนี้มันก็ทำให้โอเคไปจริงครับผมในพื้นที่ของการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีเยอะกว่าในเกมที่ผ่านมานะครับแต่จะเป็นในเรื่องของการเขาทำไว้ด้วยในช่วงต้นเกมตอนที่กุยชียังคงเลเวล 3อยู่ทำให้ฝั่งของชงชิวตอนนั้นเนี่ยอาจจะเสียเปรียบไปแล้วก็ในเรื่องของเวฟเนี่ยที่กุยชีเสีย2เวฟเลยเพราะว่าเป็นเวฟที่อิกกี้เคลียร์หมดนะครับหลังจากนั้นก็มาเคลียร์ที่อิกกี้ต่อนะครับพยายามไม่ให้อิกกี้ได้เดินไปคุมที่เลนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับคืออิกกี้เนี่ยพอด้วยความที่มันเป็นตัวที่มี Exclusive Fireball เนี่ยมันสามารถเคลียร์เว็บได้ค่อนข้างจะไวกว่าเลนหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินไปเติมเลนอื่นเนี่ยของเซี่ยงหยูมันก็ทำได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นลินเถิงเองก็พยายามโฟกัสไปที่ตัวของอิกกี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะไม่ให้ในเลนอื่นเนี่ยมีการกดดันเพิ่มเติมจากทางอิกกี้นะครับที่เข้าไปเสริมก็ทำให้ในเลนอื่นก็ยังพอสงบสุขอยู่ครับแล้วก็ด้านล่างเองที่มาโกโบโรเจอกับเตียงเจียก็อาจจะเป็นหนึ่งเลนที่เรียกว่าเขียวซีต้องรับความกดดันไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าพอมีไอเทมประมาณนึงแล้วเนี่ยตัวของเชลซีนะครับแต่ว่าพอโจมตี 150% แล้วเนี่ยนะครับตัวของสกิล1นะครับแล้วก็ที่เมสซิลแล้วที่จะจ่ายตัวกระสุนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นมาด้วยนะครับความสามารถในการโป๊ของพวกเขาก็ถือว่ามีเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลิงหวังที่ใช้สลิงพร้อมกับตัวของเบสสกิลนะครับสไตร์นะครับแล้วก็ดูสกิล1ด้วยนะของลิงหวังครับตัวสปลิตนะครับก็มีหน้าครับมาโคโลกับโมจินะครับนี่เป็นตัวโป๊กนะที่ทำความสามารถในการโป๊กได้มากกว่านะครับเชลซีเงิน17,000ครับสมแล้วเป็นเชลซีครับตำแหน่งมาโคโบโลที่ผมเคยให้ฉายาไว้นะดาเมจคือห่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับใน3ตำแหน่งมิดเลนแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตครับดูของทางเปจิงเวโปครับโฮจวน107,000เชลซี107,000ซึ่งอยู่105,000ในขณะที่ชงชิ่งวูฟนะครับซึ่งอยู่99,000นะครับยาวเตา88,000นะครับที่เชิง53,000คือห่างกันเป็นครึ่งนึงเลยนะครับในเรื่องของดาเมจที่จ่ายออกมาใน3ตำแหน่งนี้ครับนี่ครับแล้วเป็น MVP ครับของเชลซีครับตำแหน่งมาโคโปโลโกเพอร์มินิต839ครับโกเดโล17,000กับดาเมจ107,000กับ KDA 304อ่ะเป็น MVP ที่สมควรได้เลยครับในเกมนี้ครับทางเชลซีถามว่าจีนหยุดปีใหม่เป็นไหมจีนปีใหม่ส่วนมากอาจจะไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีแข่งแบบว่าวันที่30อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันน่าจะเป็นจุดยาวของบ้านเราคือจีนเขาจะหยุดอีกทีปีใหม่ของเขาก็คือตรุษจีนนั่นแหละครับที่จะเป็นวันหยุดยาวเลยนะครับเชลซีใช้ฟิวเวอร์หลักได้ตลอดนะครับสกิล1ต่อก็โดนด้วยนะครับต่อเรื่อยๆครับนี่กุยชีที่จะเข้ามาเล่นเพื่อนตามไม่ทันครับนี่กุยชีหลุดมาเยอะสุภาพยังคงเดินมาอยู่เลยฮะแล้วดูครับลินเถิงอ้อมหลังไปครับโอ้โหอ้อมไปหน้าบ้านก่อนกลับมาเอาตรงทางซึ่งอยู่แล้วคือตายก็ยังมีก่อเกิดลุกขึ้นมานะครับยังคงไม่ตายกันง่ายๆครับแต่ละตัวแต่ที่โอ้โหลินเถิงก็ไม่ตายด้วยตัวเองมีเดซินี่ตายทิ้งก็ซื้อก่อเกิดมาครับ
they're actually making some like expression when it comes to where this U is, right? At the very back line, there's นี่ครับ no ก็ one เป็น here หนึ่ง trying เกม to ไปครับ protect ทาง the back line. เบจิงเวโปที่ตีเสมอกลับมาได้ครับ Character very vulnerable role ซิกเนเจอร์ in their own พลิก composition นะของทาง and เฉียวซีครับ that kind of opportunity ได้มาโคโลพร้อมกับ MP ไปด้วยครับห่างหายไปนานเหมือนกันครับทางเฉียวซีที่เล่นเป็นมาโคโลในการแข่งขันของxiaoKeKe ต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยคือมาโคโลค่อนข้างจะโดนตัวไอเทม combination แก้ทางเยอะเหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่มันสโลตั้ง 40% นะครับทำให้มาโคโลเนี้ยเสียเปรียบค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็เลยทำให้มาโคโลห่างหายจากการแข่งไปประมาณนึงเหมือนกันเช่นเดียวกับทางมาเชานะครับแต่นานทีแหละมันก็จะมีหยิบออกมาใช้ครับเป็นเฉพาะบางแผนหรือว่าตัวที่แบบว่าเอามาแก้ทางโดยตรงในเลนอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาตัวพวกนี้มาใช้บ้างนะครับนั่นที่เฉียวซีที่บอกไปว่าเป็นตัวสร้างชื่อโคโลตั้งแต่ตอนแข่งขัน National Competition ครับตอนที่อยู่ทาง TP6 จนไปถึงตอนอยู่ทีมหางจด LGD เนี่ยส่วนมากแล้ว MVP ที่เฉียวซีได้เนี่ยก็ได้มาจากมาโคโลล้วนๆเลยนะครับในความที่สมัยนั้นเนี่ยเชลซีเองฮีโร่พูอาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากมีแค่มาโคโลที่เล่นแบบเด็ดอยู่ตัวเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยพอมาอยู่กับทางเปจิงเวโปแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอน 2022 นะครับทางเชลซีเองก็มีในเรื่องของฮีโร่พูที่กว้างมากขึ้นนะครับเล่นได้แทบจะทุกตัวเลยในตำแหน่งของแครี่นะครับก็เห็นถึงพัฒนาการของเชลซีตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้ามาในลีกของ KPL จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เชลซีเป็นหนึ่งในแครี่แนวหน้าของลีก KPL เลยนะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วตั้งแต่การแข่งขันตั้งแต่ในปีนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากจริงนะครับเป็น1-1กันไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อครับในเกมที่3ครับ And welcome back, ladies and gentlemen, to our knockout stage. As you can see, only 4 teams left
and our first half of the game is going to be Chongqing Wolves versus Beijing Weibo. And both sides, we made it into a tie. Look at this. Both sides doing a really nice job with the composition. Definitely first round, the Wolves took it away. Second round, this Beijing Weibo bounced back so fast. The way they adjusted themselves. Definitely this game number 3 is มา going to เข้า be สู่ super ต่อครับ intense ใน because เก we ม can ที่ see 3 กันนะครับ ตอนนี้ the Chongqing Wolves เสมอกันที่ 1-1 นะชงชิงวูฟกับเบจิงเวโปครับ also Beijing Weibo on the red side เบจิงเวโป also ก็ have a รีเซ็ตกลับมาไวครับในเกมที่ 2 นะ กับเล่นในแผนที่พวกเขาควรจะเล่นนะครับ อย่างน้อยในซีรีส์นี้ครับเราจะมีกันต่อ5 เกมเป็นอย่างต่ำเกมนี้ก็เกมสุดท้ายก่อนที่จะไปพักเบรกครับในครึ่งแรกของการแข่งขันรอบ knockout stage ครับ Best of 7 And yeah, I think this is how cruel that esports it really is. There's only one spot left for the final trophies. Nobody wants to get eliminated after today. So yeah, I think Chongqing Wolves and Beijing Weibo really need to make every second count. เกมนี้ก็จะมี1 ทีมครับที่นำก่อนนะ 2-1 ครับดูว่าจะเป็นชงชิงวูฟหรือว่าเบจิงเวโปนะครับที่จะนำในเกมนี้ออกไปนะครับผมแน่เหมือนกันครับในซีรีส์นี้ดีอาจจะมีถึงเกมอีก1 ครั้งนะครับช่วงนี้ในเรื่องของ Ultimate Battle มากันถี่มากๆครับตั้งแต่สายบนจนถึงสายล่างวันนี้ก็เห็นไปครับนางไปเชียร์กับซูโตเคสจิซึ่งของเกม7เองบอกว่าเป็น1ของที่ไม่มีอะไรที่พลิกแพงมากครับหรือถ้าให้เทียบกันแล้วเนี่ยปีนี้กับปีผ่านๆมาเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยปี 2020 กับ 2021 เนี่ยก็ 2019 ด้วยเนี่ยความ Ultimate Battle เองอาจจะมีความหลากหลายมากกว่าครับใครเชียร์ทีมไหนก็ส่งคอมเมนต์มาได้ครับบอกว่าอยากตกรอบนะวูฟนะไปจึงโปรกันแพ้น้อยมากเจิมนะแทงสวนแล้วตอนนี้ใช้แบบว่าพลังคุณใส่ทุกอย่างที่ท่านมีนะนะครับเกมนี้ครับจบชิวูฟได้เลิกฝั่งบ้างครับอยู่ในฝั่งบูทีมครับแล้วทีมเป็นเบจิงเวโปครับผมตัดซิปครับตรงนี้บัตเตอร์ฟลายตามมาครับอีกกี้อยากเล่นเลียน่าครับตัวไหนจะหลุดออกบ้างครับเนี่ยจากเป็นนี่ตัดไปครับจิ้งอยากเล่นตาเฉียวหรือเปล่านะครับจบชิวูฟตัดไม้ชุดนี้ออกไปครับแต่ตาเฉียวมาแบบนี้ด้วยความที่เกมที่แล้วเบจิงเวโปเล่นมาโครบรูปแล้วด้วยทำให้ไม่มีตัวที่เอามาแก้โดยตรงกับทางฟูจินะครับอย่างทางโกสุเองก็เป็น1 ตัวที่เรารับเวฟได้นะครับแต่สู้ตรงกับฟูจิผมต้องให้มาโครจริงๆครับเราต้องจางเฟยนะโอ้โหฟอริโนจิโม่ฟอริโนของเขาเล่นไปแค่เกมเดียวเองนะครับในรอบควอลิไฟเออร์เจอกับอุคันอิสตาโปครับล็อกเรียบร้อยครับฟอริโนของจิโม่เกมที่ 2ในรายการนี้ครับโอ้น่าสนใจครับฟอริโนที่ทางจิโม่จะเล่นครับในนัดนั้นเองเจอกับอุคันอิสตาโปอาจจะยังไม่ถึงกับช่ำมากนะครับแต่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยโฮเจียนจะมีพัฒนาการที่ให้เราได้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้นี่ก็ตัดไว้ตัดมูลาดออกไปครับ2 ตัวที่เล่นกับพร้อมต้าเฉียวได้ครับอันชิล่ากับอันชิล่าตัดออกไปเช่นกันครับเหลือซูก้าเลยครับจบชิวูฟแล้วก็มีซิสเฟียอาวีตัวท็อปเลนของโฉชิงวูฟนี่จะเล่นเป็นตัวไหนครับจริงๆเวเรสก็ยังมีอยู่ตัวเขาจากเอลวีของชิงวูฟจะไม่ได้หยิบมานะตอนนี้มาเป็นจิวยี่ด้วยนะครับแต่จิวยี่จะเล่นเป็นจริงๆไม่มีตัวเบิร์สก็น่าจะลำบากนาโครุยังมีในตัวเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่เล่นนาโครุโฉชิงวูฟก็เล่นเองกันนะไหนเจอฟอร์เรนโนได้ด้วยแล้วด้วยความที่เป็นเบิร์กดาเมจครับมิดเลนนี่ไปจิวโผก็ยังคงมีหวังเจ้าจินอยู่นะครับ
will they choose someone 黄 that's 昭 gonna be 君 a ห little ลิง bit เจิ้ง more ครับ team-oriented, or it's gonna be more assassin-like? I know that they have ต้ used อ a งดูว่า lot of เกม those ยิบอะไรมา heroes วันเดียว already ก็ยังมี versus Frost. นะครับเบจิงเวโป So what is gonna be the option? They need to have จะเป็น someone ตัว to เลือกไหน clear นะ the ครับที่ lane หยิบมา as fast as this Joey, ใน or เกม else นี้ the rotations is gonna be a little bit slower on Beijing Weibo. Definitely need to balance out those โอ้ lane clearing. เจ๋งจริง And ครับ yes, Ziyan might be the answer here because those abilities ถ้าเจ๋งจริง actually แบ are บ really นี้ similar. Ziyan's first skill and second skill does เจ๋ง AoE จริง damage, and that area can สกิล really clean up the สา way มารถ a little bit ยก faster ได้นะครับ than other heroes. มัน So จะมี yeah, สกิลที่ it's gonna be ย really ก really nice to แล้ว see กลับบ้านไม่ Ziyan. ได้นะครับ Also that Ziyan ตา is เฉียว gonna give a lot of slow and อันนี้ก็จะ slowing ให้ this Dachao composition down. ปั๊มฟาร์มที่กงสุนหลีเลยครับ อันนี้ครับเป็นซูก้าซูก้าอยู่ที่สุดท้ายเปิดจีเวโปก็มีโอกาสที่จะเล่นเป็นเหรียญโพด้วยเหมือนกันนะครับพอเป็นเจียแบบนี้แล้วก็เพิ่งจะนึกออกจะมาเป็นโฮมูหลานกับซูก้าโฮมูหลานก็เอามาเจอกับทางฟอริโน่ครับในเลนไม่ถึงกับว่ากดได้ขนาดนั้นครับแต่มันยังคงเป็นตัวที่รับเลนได้ดีกับทางฟอริโน่แต่จะเอาเล่นกับทางต้าเฉียวก็ดีอีกครับปิดท้ายมาเปจิงเวโปครับยังคงขาดจริงๆตัวไทยก็มีจางเฟยหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวหน้ามาอีกเนี่ยก็คงมีเหรียญโพแล้วก็เซี่ยวโหตุนอยู่ครับแต่เหรียญโพก็จะเป็นการแก้ทางโดยตรงกับทางต้าเฉียวแหละครับจังหวะสแมชจังหวะที่3ที่ยกแล้วสามารถขัดจังหวะกลับบ้านของทางต้าเฉียวได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นนาโกรุที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เลยครับที่เป็น1ตัวเบิร์ดดาเมจเพราะว่ายังคงขาดตัวเบิร์ดดาเมจไปนะเป็นจิงเวโปนะครับก็เป็นตัวที่ดีเลยครับนาโกรุ with that well-rounded composition with Florentino as a pick on the top side. I'm expecting that top side to be full of action. I mean, I just can't wait to see Wei Qi and Zimo going at it. Yesterday, I had that post-match interview with Wei Qi. I was asking whether it's มาเล่น NBA challenge versus สเกลลิ่งทามมิ่งสู้กับทางต้าเฉียวนะด้วยความที่ต้าเฉียวอาจจะเรื่องของการโยกเลนนะครับการเล่นจังหวะการเล่นเขาอาจจะไวหน่อยนะครับแล้วนาโกรุเอามาเองก็ช่วยในเรื่องของเปจิวิโปในตรงนี้ด้วยให้ในเรื่องของรีทึมเนี่ยหรือว่าจังหวะการเล่นเกมของเขาตามทัน That's right, Solo is all about that dignity. นี่จิโม่ครับมาเป็นอิซิบิเดะในเกมนี้ครับถามว่าฟอร์เรนเฮสเกทำกันมันไหมถ้าเป็นช่วงรอบที่ผ่านมาในควอลิฟายเออร์เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าน็อกเอาท์สเตจสายบนที่ดูกับทางนานจิงฮีโร่มาเนี่ยซึ่งเหินนะท็อปเลนเล่นดีมากๆนะครับในเกมนั้นเราก็อาจจะพอคาดหวังได้เหมือนกันครับสำหรับฟอร์เรนติโนของผู้เล่นท่านอื่นนะเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมาอีกเดือนนึงแล้วแหละครับหลังจากที่เล่นในรอบควอลิฟายเออร์ไปจนตอนนี้เวลาฝึกซ้อมนะครับตัวละครต่างๆก็มีเยอะขึ้นด้วยครับ The last time they're in the upper bracket. This time they're in the lower bracket. They're so familiar with their own style. They're so familiar with how the opponents is going to be actually performing in the real time. I think adding together the numbers, these two teams are ดูกันในเกมที่3ครับผมเสมออยู่ที่1-1ครับตอนนี้ชงชิงวูฟกับเปจิงเวโปมีทีมหนึ่งที่จะขึ้นนำไปก่อนครับ2-1นะดูกันว่าเป็นชงชิงวูฟหรือว่าจะเป็นเปจิงเวโปนะครับในเกมนี้เอาเจงจิยามามิดเลนด้วยก็เล่นแล้วก็ให้เรื่องของเลเวลกับทางโกสุได้เช่นกันนะครับเกมที่3เริ่มขึ้นครับชงชิงวูฟในฝั่งบูทีมครับเรดทีมเป็นเปจิงเวโปครับผม Yeah, it's really funny because they met each other in the upper bracket. Yeah. And like, hey, Weibo, you know, I went down to the bottom bracket, but I'll see you later, the Wolves. And now here we are, the bottom bracket, semifinals. They are destined to face each other. เฟรนซี่มาครับตรงกลางให้เชลซียืนก่อนครับโอ้โห1v2 ด้วยครับโดนผลักมาก็จริงแต่ว่าเจ็บกว่าครับชงชิงวูฟหลอดครับด้านบนก็ซึ่งหลอดเหมือนกันครับจิโม่โดนอะไรมาครับนั่น Yeah, very good position of the fire though by Xiang. You know, because like Xiang, โอ้จวนมาแล้วครับคุยชี้เห็นโอ้โหจวนมาก็จิโม่คงจะกล้าเล่นขึ้นครับโอ้ได้ด้วยครับตัวเล็กโอ้จวน
there. Even though Zhiya, have those abilities to lower those HPs of Xiangyu in the very beginning, but he's gonna remain in that lane a little bit longer. That's meaning he doesn't have to go back to the หนู fountain. ว่าช่วงนี้จริงๆเกม7มาบ่อยเกินมาถี่มากจริงนะด้วยความที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะหลายทีมทำให้เกม7ก็อาจจะโผล่มาบ่อยขึ้นคืออย่างมากตอนเนี้ยมี6เกมแล้วที่น่าจะเป็นเพนทั่วไปเมื่อออกมานิดหน่อยก็จะเป็นเกม7ครับด้านบนครับจิโม่กุยชินะครับเชลซีโอ้เล่นกับยาวเตาพยายามจะหันหลังมาตีตรงนี้ยาวเตากำลังจะตายนะครับเฟรนซี่มาแล้วแต่เห็นเสี่ยวผ้าแล้วกลับพันครับด้านบนฟอริโนเข้ามาลำใส่ที่โฮมูหลานอยู่ตรงนี้โฮมูหลานต้องแฟดออกมาวางเพลิงมาแล้วครับซึ่งหยีอู้เชลซี And does the red buff will be the very next target. I think for Chelsea it's super dangerous and it's even impossible for Chelsea to go back at this very area trying to get this red back to his side. 7.8k will be the personal goal here. Shadow Ripper Doomsday already done. You still have one more armory, little armory here, trying to give extra physical defense. That's right. Oh, here is going to be Xingyu using the ultimate to bring it out in case he can survive those damage coming in. So no ultimate is going to be available on this Zhang Fei. But however, the Howling Ambulance is going to be ready. They can do the snap engagement. But right now, they're kind of lagging behind right now. They're a little bit behind in those goals. And right now, the control is going to be in the whoop stand. So right now, Beijing Weibo uses his Howling Ambulance to gain on one member. Guiqi is in trouble. He does get defeated. The teleportation does not come in time. Very good carry here. Weibo taking another comeback. Look at Chongqing. Look at what Pound is doing here. Trying to get this Overlord away. Just by the very second, you got somehow distracted, even though we're losing one member down. But let's see how quick they're giving the responses to this. ครับกลับมาช่วงต่อนะต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค้างไปนานเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตรงนี้มาดูในหน้าเกมมันต่อเป็น4-4นะครับการเงินให้เรียกกันมาครับเปจิงเวโปตามอยู่ประมาณ 2,000 นะครับแต่เมื่อกี้จับไม่โดนครับยาวเต่าเฉียวโมมี2-1ด้วยนะช่องเจ็ดก็บอกว่าฟอร์เรนเอาจัดเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเมื่อกี้คือพอค้างทีนึงคือผมทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรให้ดูเลยนะเน็ตคือเน็ตตัวเองก็ไม่มีดูอะไรไม่ได้ If you lose in this, you're going to be losing a lot of turrets. Why not, after cleaning these waves and just went for other opportunities instead? Beijing will have to go defensively for a while, trying to clean down, trying to take down every single vanguards, and that will be the time they can start to look for more chances in the team sides. เยอะนะครับตอนนี้สภาพการเงินขึ้นหนุนนะกลับเลยครับยาวเตาแฟดมาตรงนี้ตัวเองกำลังจะตายเหมือนกันครับพยายามจะกลับบ่อไปตรงนี้ไม่มีบ่อให้กลับครับเป็นคิวของทางเปิดจิงมือป๋อไปครับโมเจือนออกมาตรงนี้โดดใส่เลยจะเล่นที่เสี่ยวพ่างครับพยายามจะยกต่อที่โมเจือนแต่ว่ายังออกทันครับชิงยูซึ่งอยู่มีสกิลเปิดอย่าง Untitled Chapter ด้วยครับเปิดตรงทาง Shadow Tyrant ครับยังตามมานะเบจิงไม่โปครับหลังจากได้คิวนี้ครับเราพยายามจะเป็นตัวเปิดเองครับเมื่อกี้นะใช้ตัวแฟลชเพิ่มกับเศษไม้มาจับนะครับwith Pound with Guiqi. I was wondering does he have an idea who's in the grass at that moment? Maybe not. He's wait a minute. I'm expecting to be challenged. เทียมจิโม่ขึ้นมากำลังขึ้นเป็นการเวทนะครับกันทางซิลลี่ของซึ่งอยู่กันครับมีทั้งเพียวสกายนะทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ฟอสการ์เอ็มเบรสไอเทมมาตรฐานอยู่แล้วส่วนมากก็จะออกพวกนี้กันแหละครับกับฟอริโน่นะครับยกมาเคลียร์นะมีตาเฉียวครับรอส่งกลับบ้านอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรตรงกลางถ้าให้ป้องไปครับทางเปจิงไวโปการเงินเท่ากันครับตอนนี้
I like the builds on this Nakaru, knowing the แต่ fact ผมรู้ that ขึ้นมาเป็น Star Breaker ต่อครับ Fuji, so building some เป็น defensive item is going to be a เกาะ really เกาะ good เป็นเปอร์เซ็นต์ thing. ครับ Having that spike mail, 40% having that pure sky, does a lot of great เป็นหนักกว่านั้น defense ครับ4 คน on this ใครเดินเข้าไป Nakaru. Is พลาด not เลยครับ going for that full damage. โดน You can เปิ see ด that แน่ most Nakaru go for ๆแต่ the ว่าตอนนี้ครับ Siege พื้นที่ Breaker. เป็นชิมโปได้ This กลับ player, มา however, Lee Hun is actually thinking about more defensively because he knows that Yao Dao probably is going to use that ultimate on him โอริโน่ก็ไป or Chao Shi. ทำเว็บบน So มาครับ using those รอส่งเว็บ defensive เข้า items, 2 ทางครับ ตรง Nakaru is กลาง gonna กับด้านบน survive longer in ก็ those จะด้านบน fights. ไปครับตรงกลางมาต่อเล็กน้อยครับมีซูก้าของเสี่ยวพางมาเคลียร์ แต่ด้านบนได้ป้อมไปเลยครับเบจิงไวโบดึงมาตรงนี้จับเรียบร้อยครับที่ซิงหยีแต่จับไปก็ไม่สะทกสะท้านครับแต่ว่าฟอริโน่เข้ามาลำใส่ที่เสี่ยวพางเลยครับปาบอสซ่อมไปตรงนี้โดดมาด้วยมาไฟครับสกายฟอร์หนีออกมาจึงโม่พยายามจะไล่ตามต่อครับลินเถิงตามมาเหมือนกันไอโดพูเรียกตรงนี้ครับพาเพื่อนกลับบ้านก่อนแล้วกลับมาใหม่ครับจิวโม่ใส่ยับเลยครับอย่างที่คนดูบอกแต่ว่าซิงหยีกดอัมโนโอเบิร์สไปแล้วตรงนี้ฟอริโน่เข้ามาลำต่อที่เหล่าฟูจิครับปาบอสซ่อมไปมีเจนเทอร์แมนดูเอลอยู่ครับแต่ตรงนี้ปาไม่โดนต้องหนีครับต้องหนีแล้วตรงนี้จะหนีออกไปหรือเปล่าฟอริโน่แล้วมาเจอเอาเสี่ยวพางครับเป็นผู้โชคดีมาตรงนี้เสียเดซนี่ไปครับเกือบนะเสี่ยวพางเกือบล้มครับน่าเจอพางนาโครุพอดีเลยครับด้านล่างก็ส่งคนไปแยกดันครับด้วยความที่เป็นตาเฉียวอุ้ยชาร์จเจ็บเหมือนกันครับใช้สกิลหนึ่งของอันที่เป็นสกิลนะครับในการชาร์จค้างไว้ครับจะได้ไม่โดนในเรื่องของ CC ครับของเจงจิยาครับงั้นคือมันมีโอกาสที่จะโดน CC ยกได้แล้วขัดจังหวะในการกลับบ้านไปนะครับเดี๋ยวสกายขึ้นมาครับแต่ละคนตอนนี้ครับกุยชีเสี่ยวพางครับยาวเตาอีทังจูโม่มาเช่นกันครับเพียวสกายเป็นไอเทมตอนนี้เป็นไอเทมที่อัตลาดนะครับด้านล่างครับพยายามจะดันป้อมมามีเวฟของแวนการ์ดครับจีโม่พุ่งมาจะเป็นเวฟของเมื่อกี้แต่ไม่โดนนะมาจะจับซิงหยีแล้วครับแต่ตัวเองยังหนาอยู่ครับยาวเตากลับได้ครับแล้วกลับมาใหม่ตรงนี้ซิงหยีต้องออกแล้วเอาด้านหลังครับผู้หลังเข้าไปเล่นต่อแล้วมีไฟเผามาฟอริโน่ตรงนี้ยังคงพยายามรำให้อยู่แต่ว่าด้านหลังครับมีเสี่ยวพางครับสกายฟอร์เข้ามาเกี่ยวไว้ได้ครับแล้วหัวจุดตะลุงไปยังคงรำอย่างต่อเนื่องแต่โดนไฟเผาไปก็ค่อนข้างจะเจ็บครับสำหรับทางตัวของจือโม่รำต่อจือโม่รำอีกแต่ว่าไฟมันแรงจัดครับแล้วเป็น4คิวของฉงชิ่งวูฟครับแลกกับคุยชีแค่ตัวเดียวข้างล่างเลยเสี่ยวพางโอ้ตีไม่แตกครับแต่ว่าเสียไป4ตัวครับอาจจะได้เทอร์เลตมาอยู่นะทางฉงชิ่งวูฟครับโอ้เล่นจังหวะที่อยู่ในป่าของทางฉงชิ่งวูฟแหละครับความเป็นที่แคบครับเจอกับจิวยี่แล้วมันทำให้ไฟมันเผาทั่วถึงนะโอ้โหดูด้านล่างครับมาดันเองเลยนะครับเป็นตัวเมย์แท้ๆด้วยความที่สกิลมันเผาป้อมได้ครับมีผลต่อป้อมนะวางไฟมาป้อมก็โดนต่อไปเรื่อยครับแต่ป้อมไหนมาก่อนครับเปิดโซชิบูครับเปิดชิบูโปยังไม่ได้ครับที่บุกไปด้านล่างแล้วเมื่อกี้นี้เป็นไฟของทางโซชิบูที่ได้ไปครับโอ้แต่จะเข้าสู่ช่วงเวลา20 นาทีอีกครั้งหนึ่งครับนับเวลาถอยหลังอยู่ครับตอนนี้การเงิน 56,000 ต่อ 54,000 ครับ2,000 โกลที่โซชิบูนำอยู่มีสภาพขึ้นเป็นกึ่งแท้งเลยแหละครับอย่างน้อยไม่โดนเบิร์ดแล้วตายทันทีแน่ๆครับแบบตัวของลองไนท์การ์เดียนด้วยนะครับแต่เลเวลนี้ให้ถึงเนาะออกมาจับอีกแล้วครับแต่จิโม่ขอรำก่อนเลยแล้วกันครับเริ่มที่จะถึกเลยครับยิงจับซิงหยีจับจิโม่เนี่ยถ้าเกิดว่าจับก็ต้องมีซึ่งอยู่ที่รอ
จ่ายวงไฟด้านหลังด้วยนะครับไม่งั้นจะเอาไม่ลงกูชีรอดักอีกแล้วครับเล่นนี้เอามีจับครับจับมาไวจัดครับซิงหวีตรงนี้ฟาริโนเข้ามาลันครับป่าบอสซ่อมไปโดนยาวต่อต้องแฟดออกมาแต่จิวโม่ครับโดนไฟก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันครับถึงแม้จะมีตัวของการเวทแล้วก็จริงครับเป็นสกิลที่วงกว้างมากๆครับของจิวยี่กันบ้านได้ดีแล้วตรงนี้กดมาหอนมาจะจับตัวของอีเชิงแฟดออกมาได้ครับล่อแฟดได้อีก1ครับเสียไป2แฟดครับของชิวูฟในทีมไฟนี้จริงๆก็ไม่ใช่ทีมไฟหรอกเป็นการขู่เฉยๆครับของเปจิงเวโปด้านล่างแยกดันเวฟไปครับฟอริโนโผล่แล้วนะทีมเวสต์ก็ยังคงคุมอยู่ทั้งคู่ครับa lot of merits they have at this very second because like Beijing Weibo is the one have to make decisions right they have to like send Florentino back to the bottom so far away from the dragon which means that they will be like one member missing if everything initiated that soon so well ทั้ง2ทีมเลยครับเปิดก็ไม่กล้าเปิดสุดครับของชิวูฟตรงนี้โดนเกี่ยวมาซิงหวีเหมือนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับด้วยความที่ท้ายเกมแล้วด้วยครับมันก็มีความหนานะฮะมาใส่ยาวเตาตรงนี้เป็นยาวเตาที่ต้องหนีเองครับไม่จับครับอุ้ยเมื่อกี้กดเฟรนซี่มาครับเชลซีพยายามจะไปยิงครับโหหลานขึ้นซิสเบรกเกอร์มาแล้วครับด้านล่างเฟอร์โนต้องกลับไปเคลียร์ครับแต่หูหลานรอทำเวฟล่างอยู่แล้วครับส่งเวฟล่างสูงไปกดดันทางเปจิงเวโปครับในเลนตรงข้ามกับทางเทนนิสวากอนแล้วก็มีต้าเฉียวด้วยโอ้แล้วด้านล่างครับด้านล่างอาดูพูเรียกมาตรงนี้กุยชีต้องหนีครับไปแล้วครับกุยชีโดนต่อเลือดประมาณนึงเลยครับจากฟอริโนจับมาที่ซิงหวีเห็นคนไม่ครบแบบนี้แต่อาร์เดอร์พูไม่มีแล้วครับส่งชิงวูฟเล่นต่อไม่ได้ลืมไปครับว่าถ้าเกิดผู้ใช้ไปเมื่อกี้จะเรียกมาไปเล่นเป็น5-4ก็ยังไม่มีสกิลนะครับฟอริโนยังคงอยู่ด้านล่างแหละทำเวฟไปครับหรือว่าอีเชิงมีอัลติเมทสกิลเรียกของชิงวูฟเขาจะได้เปรียบกว่านะเรื่องการทำเลนไกลนะครับโดดมาใส่เซี่ยงหยีแต่เซี่ยงหยีไม่ตายโดนสกายฟอลสวนมาเหมือนกันเขาลินเถิงเพียง2ดูดเลือดตรงนี้ยาวเตาเข้าไปจับที่เฉียวซีจับโดนแล้วเฉียวซีโดนจับทำไงดีโดดเข้าไปต่อมาไฟครับแพนสตันต่อตรงนี้ผมหลาเข้ามาเล่นถึงตัวครับเสียก็เกิดลงไปก็ทางฝั่งของเฉียวซีแต่ว่านี้ออกไม่ได้ครับกุยชีแฟด1เข้าไปหาครับแล้วดูจิวยี่พยายามจะไฟเผาเข้ามาแล้วจะเอาตรงทางลินเถิงก็ลินเถิงตาลงไปชีวิตที่2เกิดขึ้นมาได้ซินี่ไม่มีครับด้านหลังเก็บทางกุยชีไปได้เหมือนกันแต่ว่าจำนวนคนน้อยกว่าหรือแค่2คนแล้วจิวโม่กับโฮจวนจิวโม่พยายามจะลำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในวงกับทางยาวตาแต่ว่าตัวเองโดนไฟเผาเหมือนกันโอ้จะตายเอาตรงนี้ก็เกิดยังมีอยู่แล้วเล่นต่อเลยไหมเล่นต่อด้วยเจนเทลแมนดูเอลครับเกิดขึ้นมาชีวิตที่2อีกแล้วสกายฟอลย่ำอยู่กับที่ไปเลือดไม่เด้งครับจิวโม่ตายลงไปแล้วเหลือโฮจวนคนเดียวครับโอ้แล้วไฟนี้จบมาฉงชิงวูฟมีโอกาสจบได้ครับด้านบนเวฟทำมาแล้วด้วยโอ้ฉงชิงวูฟครับกุยชีอีกแล้วครับกุยชีอีกแล้วครับเหมือนจะยังครับเอาเทเพสตาก้อนเอาชัวร์ด้วยครับฉงชิงวูฟเวฟบนไม่ได้เหลือเยอะนะเทปพิโซดต้นไปก็การตีเกมกันครับของชิงโฮปอยู่ที่ว่าไปชิงโปจะกันยังไงครับเสียจังหวะในการขึ้นบ้านจังหวะเดียวครับกลายเป็นว่าเสียมายาวเลยครับไปจิงไวโปยังคงเกิดมากันได้อยู่ครับแต่ว่าสกิลขึ้นบ้านของทางโซชิงโฮปคือมาพร้อมมากจริงครับด้านหลังของเฟยจิงไวโปต้องระวังกุยชีให้ดีครับแต่หนีก็หนียากครับจริงๆบนเผาป้อมไปครับนาครูรู้เองนาเมจเริ่มปิดไม่ลงนะครับกลางดันต่อแล้วยาวเต่ามาจับที่จิ๋วโม่ครับจิ๋วโม่โดนจับพยายามจะเข้าไปลำต่อตรงนี้เองไม่มีก็เกิดแล้วไฟเผาอยู่ในวงตรงนั้นแล้วโดนเผาไปเป็นคิวของทางจิวยี่สกายฟอลเข้ามาเสี่ยวพ่างยังมีก่อเกิดอยู่แล้วตัวเองยังคงไม่ตายเมื่อหลังก็ไปเล่นต่อโดนผลักออกมาด้วยออทัมสตอร์มฮะด้านซิงอยู่ยังไม่มีอัลติเมทสกิลแล้วเฉียวซีตายลงไปครับนาโกรุเหลืออยู่คนเดียวครับทางเฟยจิงเวโปพยายามจะเก็บต่อแต่ดูแล้วสกันไม่ไหวครับยาวต่อตีบ้านอย่างเดียวครับแล้วเป็นเกมของฉงชิวูครับ 2-1
พร้อมตาเฉียวของฉงชิ่งวูฟครับยังคง Before I really started, ชนะไปอีกหนึ่งเกมครับเล่นกันแบบเพอร์เฟกต์ในเกมนี้ Yeah, the second last like team fights really standing out. You can see like Chongqing Wolves are like finding being so patient, you know, with that possible target for Yao Dao. ตั้งแต่ช็อตด้านล่างเลยครับของฉงชิ่งวูฟครับที่มีกุยชีลงมาช่วยครับรวมถึงด้านหลังแล้วกุยชีใช่กุยชีต้องบอกเลยว่าตัวสำคัญเลยครับของฉงชิ่งวูฟในเกมนี้ครับทีมไฟด้านล่างตรงนั้นครับทำให้เกมมันพลิกกลับมาเป็นโมเมนตัมของฉงชิ่งวูฟในเกมนี้และเป็นในช่วงเวลาท้ายเกมใกล้เข้าสู่20 นาทีด้วยครับทำให้ฝั่งของฉงชิ่งวูฟเองก็เริ่มได้เปรียบขึ้นมาครับผมในเรื่องของวิชั่นกลับมาได้แล้วได้เทเวสวากอนไฟครับ Everything collapses on the side of Beijing Weibo. I mean, ถามว่าจูยี่มีใน RV ไหมจูยี่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันคือ Ignis เลยนะครับแต่ว่ามันปรับมาตอนประมาณ 2017-2018 มันก็เป็นสกิลของมันเองแหละอย่างทั้งเมื่อก่อนเนี่ยมันคือ Ignis ครับไปนะไปเหมือนกันไปมันร้อนนะเกมนี้ก็เป็นคล้ายๆกับตัวอย่างหวังเจ้าจุ้ยเลยครับพอเหล่าฟูจิของยาวเตาเข้ามาจับเนี่ยซึ่งอยู่ก็พยายามจะวางไฟเอาไว้แล้วก็พัดไฟให้มันลามออกไปเป็นวงกว้างนะครับเพื่อลงมาจะคล้ายกันเลยตรงที่ว่าเมื่อคุณอยู่ในวงของอนิเมะสกิลที่โดนจับจากเหล่าฟูจิแล้วเนี่ยไม่สามารถออกได้เพราะฉะนั้นสกิลที่ทำดาเมจแล้วเป็น LE เนี่ยทั้งโจยุแล้วก็ตัวจีเนี่ยกับหวังเจ้าจุ้ยเนี่ย2ตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำดาเมจต่อเรื่อยๆได้ภายในวงนะครับมันก็ทำให้ฝั่งตัวของเปิดจิงเวโปเนี่ยรับดาเมจเต็มๆนะครับแล้วยิ่งเป็นการเล่นที่แคบด้วยเนี่ยต้องบอกว่าพอเล่นที่แคบแล้วเนี่ยอย่างในไฟที่ด้านล่างตอนที่พยายามจะขึ้นบ้านของเปิดจิงเวโปเนี่ยความได้เปรียบมันจะไปอยู่ที่ชิงวูฟครับด้วยความที่สกิลมันอยู่แล้วด้วยครับแล้วยิ่งเล่นที่แคบทางออกหาไม่ได้นะครับมันจะมีโค้งหลังอีกครับที่เข้าไปเล่นข้างหลังครับทำให้ตัวแนวหลังของเปิดจิงเวโปโดนตัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฉียวซีหรือว่าจะเป็นโอจวดvery huge possibility to win over because you can see like Zemo, this Florentino started to seem quite invincible for us, you know. เปิดโน่ของจูโม่เองต้นครับก็ถือว่าโดดเด่นกันครับแต่พอมาในช่วงท้ายแล้วที่ตาเฉียวเรื่องของเวลาใช้การโยกดันตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดเด่นของคอมต้าเฉียวอยู่แล้วด้วยในการเล่นทำให้การส่งจำนวนคนโยกคนไปโยกคนมาเนี่ยของฉงชิ่งวูฟแล้วจำนวนคนที่ได้เปรียบกว่าพวกเขาก็จะสามารถทำนี้ได้ดีกว่าแต่ดาเมจจิวยี่ครับ3 Joey does a really nice job. He put the flowers. I mean, he put the fires on the flowers. So when Florentino try to pick up those flowers, like, oh, this is hot. That's burning flowers. I mean, if you try to grab your flowers, เข้ามาเล่นเยอะก็ไม่ได้เลยถือว่าเจอฮีเข้าไปเป็นหนึ่งตัวเลยครับที่ต้องเข้ามาเล่นประชิดครับแล้วยิ่งเป็นตัวที่ชอบดีแล้วด้วยนะครับจูยี่พร้อมจะมาเพลิงใส่ Great job and Chongqing Wolf on this game 3 and game 4 definitely is going to be a game point for them if they grab this เป็น 2-1 ครับฉงชิ่งวูฟที่ออกนำไปครับในซีรีส์นี้นะในครึ่งแรกของการแข่งขันเวทเซเว่นครับในซีรีส์นี้2-1 ครับ second prize, you know, when it comes to damage dealt. Like, yeah, Dacha is helping Chongqing Wolves a lot, giving those AOE damages all the time to Beijing Weibo. Even though that is not a very like visible, you know, during the team fight, you won't be feeling those kind of damaging coming from Dacha. But as long as you're standing there, deal damage, trying to participate in the team fights, you're not gonna be aimed. This is what we're talking about. The AOE damage is really good. Somehow the fires, somehow those AOE damages from like Dacha is like having a lot of impacts on Beijing Weibo. Yeah, those damages definitely are small, but they stack over time. It's gonna be built up, and you can see that glow fluctuation pretty much went to the Wolves in the very beginning, but there was
was a time Beijing Weibo almost fall back, and that was the perfect time, but they didn't do so. That's allowed the Wolves to have another engagement on ถื them. อว่าไม่ได้ห่างกันมากทำให้เบจิงเวโบยังกล้าที่จะเล่นในทีมไฟต่างๆแต่พอเล่นทีมไฟแล้วเสียเองมันก็ทำให้พวกเขา I think โดนลงโทษกลับ every มานะครับ time that we see Dachao Foods appear from Chongqing Wolves, as long as นี่ครับ they MVP ครับ wins it, เป็นยาว I เตา think ครับ the MVP will always be Yao Dao. ชมเลยครับว่ายาวเตากับเหล่าฟูจือ Every single time. Yeah, you can see that Yao Dao's goals per minute. เล่นดี Definitely มากๆ it's เลย gonna ครับ be a little bit less than the ghost percentage of Xiaoxi because he's gonna be more team oriented. พอยาวเตาได้เล่นเหล่าฟูจือทีไรครับ Very ระเบิดพลังตลอดเวลาครับ versus Xiaoxi. อันนี้ก็เป็นช็อตที่ไม่ได้ดูในตอนแรกนะครับ 24.82% เล่นเหมือนเดิมนะของชิงวูฟครับตอนที่เจอช็อตโคเอจีก็พยายามจะส่งคนมาดูที่ด้านล่างก่อนครับในช่วง4 นาทีแล้วนี่ช็อตนี้ที่เป็นพลิกเกมครับด้านหลังมีมูหลานมาครับคอมโบหนึ่งใส่ลิ้นเหิงตายเลยครับเชลซีตามมาด้วยพอจบช็อตนี้ก็เป็น โมเมนตัมที่ของชิงวูฟได้คืนมาครับ Even for us, I think it's really tension up. It's a really exhausting game for both teams. จับจิโม่ครับจิโม่ก็จะไป เก็บบอสซอมก็ไม่ได้ครับโดนเผาอีก almost half an hour for like 30 minutes for this game. Yeah, it's a little bit overtime for us. Yeah. I mean, we need a drink of water right now after that game. Yeah, and like for us watching and casting at the ต่าง same กันไป time, ครับใน it's เกม this much ที่ of energy like cost 3 ครับ game, and ชิง just วูฟ imagine those นำ pressures 2-1 to the players. I mean, especially for Beijing Weibo because like lastly, like yesterday they got in the second BO7 right the schedule. I mean, they finished แล้วก็ everything up around มันไม่ 11 ก่อน o'clock นะ at ครับ night. เราดูกันในเกม And ต่อไปเลยครับ just ว่า one จะ night มี they have literally ในเรื่อง no ของ time granted for เกมเสมอ them แล้วก็ไปต่อเกม to 6ให้เราได้เห็นหรือเปล่า watch, ครับ trying to like gather around, figure out แน่นอน what ว่า really สอง went ทีม wrong, นี้ what ครับ can เจอกันมา be better. บ่อยแล้วด้วยครับค่อน Tomorrow ข้างจะ they สู have สีนะครับ at หรือว่าถ้า least เกมหน้าเป็น 2-2 เราก็จะได้ดูเกม 6 แต่ถ้าเกิดว่าเป็น 3-1 นะครับ เบจิงโปก็ค่อนข้างจะอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการโดนนำเอาไปถึงแมตช์พอยต์เนี่ยทีมที่ตามมาความกดดันค่อนข้างจะสูงครับแต่ดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่สำหรับเบจิงโปก็ได้เพราะว่าพวกเขาก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่โดนนำ3-0มาเหมือนกันแล้วก็ได้เป็นรีเวิร์สสวิปมาเมื่อ3 ปีที่แล้วครับตอนเจอกับซันเจิ้น BYG ในรอบชิงชนะเลิศของ KIC นั่นแหละไปครับ3 เกมนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในครึ่งหลังครับเกมที่ 4 Number 4, and we're gonna take a small break, and we'll see you right back here. Blue team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy.
to become someone. Taking it all on my own. What a sweet victory. Taking all of my control. Awaken something deep in me. Like flames, burning inside. Take a hold of the pursuit of the prize of a toll. No way to survive. All of us fight, it's locked it aside. When this is the time, enter the ring. All those mental chemicals doing their thing. I got flashes of battles inside of my dreams. I was made for this moment. At least now it seems like it's time to come face to face with your fear. Been battling reasons for all of the years, and I learned how to fight them with style and grace no one's ever encountered. You say it's amazing. I'ma come out swinging when they open the gate. Go ahead, call passion. I'm calling it rage. I'm taking what's mine like I already own it. Watch but don't blink. Going here to the moment. Some chemicals doing their thing. I got flashes of battles inside of my dreams. I was made for this moment. At least I see the moment. The sky rain down. Here's to the madness that's all around. So tell them who you are, you are, you are. Here's to the moment. The sky rain down. Here's to the madness that's all around. Go and tell them who you are, you are, you are. Go and tell them who you are, you are, you And welcome back, ladies and gentlemen, and you are watching KIC 2023 International Championship as we are moving into our Game 4. Actually, the Wolves doing a really nice job with that Da Chao and Fuzi combination, locking กลั down บ the มา win in Game รับชมกัน 3 ต่อครับ and ใน putting, เกมที่ you know, 4 ครับของ Weibo การแข่ง in ขัน a really Under tough Kings position. International But Weibo Championship is going to be on the blue 2023 side ครับ this ใน time. รอบ Can Knockout they Stage make a ครับสาย comeback? ล่าง Most likely, definitely. I feel like รอบ it's going to be 4 สุด another ท้ายครับ time. ซีฟี How ไฟนอ about ล you, Ting? Yeah, I think เป็นชงชิวูครับที่ it's นำเปจิ gonna วิ be โปไป a 2 ต่อ 1 เกมในตอนนี้ครับ maybe 2-2. ในช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้นะ I really think that Weibo did so bad, you know, for game 3. It's a matter of time. บอกเลยว่าคอมต้าเฉียวมาอยู่กับ I think, yeah, whoever ชงชิงวูฟคือ comes to the bottom. เป็นหนึ่งคอมที่อันตรายมากๆนะครับในรอบกรุ๊ปสเตจเราก็เห็นไปแล้วครับ คือไม่ใช่แค่ว่าการเร่งเกมไวของชงชิวูฟโหดนะแต่เล่นตาเฉียวแล้วเล่นในจังหวะสวนก็โหดเช่นกันครับเห็นตั้งแต่ในรอบกรุ๊ปสเตจเลยครับตอนที่เจอกับเฉิงตู AG รวมไปถึงในน็อกเอาท์สเตจด้วยครับผมชูเป็นหนึ่งทีมที่เล่นตาเฉียวได้ดีมากๆครับแต่เกมหน้าไม่รู้ว่าผมชิงวูฟจะเลือกตัดตัวของท่าเฉียวไปเลยหรือเปล่าครับเพื่อที่จะไม่อยากเจอตัวนี้ครับแต่ชื่อโปนในฝั่งบุญทีมครับด้วยทีมชงชิงวูฟ They need to find out who's going to be the third band here. I think Caffney maybe still stay in their bands here, and not to mention like Butterfly is like naturally taking one band at their side. Dacha is out. So a lot of heroes are available here. Iggy might be ลิง it. หวัง Iggy's gonna ส be ลิม there. แล้วก็มา Let's เห see ยียบ if Caffney gets banned here or Uh-huh. not. Iggy gets banned. โอ้เป็น Caffney กี้ is ครับ out. Caffney is gonna be letting out. มี Here's คา gonna เฟ be นี่หลุดออกมาครับ no reason. ไปจึง Pick เว it โก up. Yeah. Why ส่วน not? ชงชิงวูฟก็น่าจะได้ Rotating เลียน่าไปนะ hero เพราะว่า to the ตัด Beijing พิกกี้มา Weibo. แบบนี้ครับ For that Xiaoxi. อุ๊ Xiaoxi definitely does a really nice job. Maybe you know they're gonna pair up this hero เอาลีน่า with ด้วย me. ครับ It's gonna be the โอ้แต่นั่นจริง perfect duo. But if you get Caffney, ยิงกับไมค์ครับ Jing โอ้ is เล่นไมค์ด้วย also แล้วแบน available, อีกกี้เอง and ด้วยนะครับ Chongqing Wolves is gonna pick it up
And โอ้โหแบน also แบนอิก this, กี้เล่นไมค์ you เอ know, งครับ Xiang Yu is gonna be picking ไม่ up ได้เอา the ไมค์ไปแก้ Machinery. อิกกี้ So much bursting damage. I mean, the นี่ครับ damage ไปจิม coming โผ from จะมาเป็น Chongqing หมิง are คู่กับ not เขา a จุนครับ joke right now. It's gonna be really tough Oh, for Chengdu Caffeine and Mate to survive this combo if they're not too careful. I think Huanjuan really need to stand out, even though he's a utility made like Princess Frost. But the ultimate is strongly needed, you know, trying to slow things down, trying to separate the battlefield, trying to make sure that เอา after มาดึง Yu and Pan ตัด gets the หัวเลยครับ background, they แล้ว cannot just ตัด simply ตรง go ซื้อ back ไป to อย่างไว Chongqing. ครับ Won't be the choice from Chongqing Wolf so good, and we're like talking about Yishin's เวเลสครับ น่าจะเวเลสกับ numbers เซเนียลเลยครับ and ที่ that will เบจิง be เว the โปน่าจะ counter ตัด strategy ไป versus a Huanjuan อา and ทิตย์หน้าก็โดนแบนออกไปเช่นกันครับ ไม่อยากได้ตัวจังโก้ที่ยืนทีมไฟนานๆเนี่ย But Kui from โอ้โห Wolves เหรียญ from โพ Yishin ครับ is always there ready for the standing still only like เป็น marksman เหรียญโพ ever แบ on บ the นี้ back ครับเบ lines. จิง I เว think โป Chongqing need to be จ careful ริงๆเหรียญ with ของยังมี They have to เสี่ยของ kill ตัว this. อยู่นะครับ Wade is a really nice pick, and also the BP on that round was กับท็อปเล really นหนึ่ง really ตัว smart. ที่ Banning out this Dronzu because if without this Dronzu, Bylon it's gonna be เอ้ easier ย for ไบ this ลอนไม่มี Quake แล้ว to แต่ตัว make โชว์ the มีอยู่ hook. If they don't have that Purify, definitely it's gonna be easier. And also this ban on this Athena, they do not want this Athena to be harassing them in the early มันเป็น stages. So yeah, เสี่ยวตุน these นะครับ two banned by the Nanjing Chongqing Wolves. กับตัวโชว์ Really ท็อปเลน nice ของ on จิ๋วโม่ here ครั on บ Beijing Weibo สุดท้าย side. มาตรงนี้เหลือ Zero แค getting รี่ banned ครับ out, Varus โว้ getting banned out because that's gonna be one of Solas those ครับ components that is ล็อก gonna ไว be ด้วยครับ really สองชิง nice วู to เหมือน this คิด Jing. มาแล้วครับว่า And also the last จะ pick เล่นตัว for อะไร Chongqing Wolf, the Soloist. Definitely, ถึงแม้ yeah, ว่า we can see a lot of Soloists จะไม่มี countering this ซิปนะครับ Caffeine at the bottom lane. แต่โซลัส And ก็ยัง with คง those หยิบมา two ใช้โดย duos, ทางชงชิง I วู feel อยู่ like Chongqing Wolf is gonna have the better time. Like Quay is gonna be เป็นตัวที่เอามาเจอกับคาเฟนี่ providing ได้ pressure, ดี and ด้วย while this แต่วัน Soloist นี้ is pretty much gonna ตั้งแต่ be รอบ going ควอลิฟายเออ head ร์ to นะครับ head จนถึง with บัน Chao เนี่ย Shi. Yeah, like speaking โซ of ลั the สถูก laning หยิบ here, มาใช้ when it's level คู่ 2, you กับ can always use a lot of like เอาใช้เจอในเลนกับทางคาเฟนี่บ่อยมาก artifacts ๆ from ครับ Silverus, right? You can do well going against Caffeine in level 2. And yeah, I think it's a very confident choice. I think like Chongqing Wolves are feeling so good with like Yishin's Quay, so they're picking this Solaris on the bottom. Just imagine like if somehow something went wrong for like Chongqing Wolves second hand position, they failed really easily. Like there's no way for Machinery to clean the wave. There's no way for Silverus trying to fight back there if they're losing. They คิดว่าใน definitely need เก to ม make นี้ค a รับ lot ทาง of very good ลิวูฟ ganking หรือว่า at the very จะเป็น first เบจิงเวโป 4 ครับ minutes, ที่ very first สามารถ 5 minutes, so that they can be the ได้เกม leading ไปครับ one ใน for this เกมนี้ game 4. I think the สำคัญมากครับ เพราะว่า competition is okay, but still it's เก very มนี้ risky for Chongqing Wolves. Yeah, เบจิงเวโป definitely. ต้อง I การ have ตี to เสมอ agree ครับ with ในขณะ that. ที่ชงชิง Can't วู agree ถ้า more. ได้มา I mean, ก็จะ they ออก need มา to เป็น stay 3-1 ครับ ahead in ก็ order จะ to ทิ้ง win ห่างเลย this ครับ composition war. Work. If they ever falls behind, it's gonna be really harder to bounce back. But if they maintain that momentum, they maintain the gank over and over, then yes, it's gonna work. So they need to do that. ดู They นะครับ need to ใน get เก on มที่ guard. They 4 ครับ can't fall back ดูทีม behind. เป็น If เบ they จิงเว fall โป back, ครับและทีมเป็นชง it's ชิง gonna วู be ครับผม pretty much game over for the Wolves here. There's zero mistake tolerance on the side of Wolves. It's going to be very cost for them if they lose in the beginning. So I think like Beijing Weibo is ready to pick up ดึงหนึ่งทีครับ those minor ไม่โดน mistakes you made in the early terms, so that อย่างน้อย they ถ้า can ดึง start โดน to do their own rhythm starting in คา the เฟนี่ mid. ไม่ก็หมิง The เนี่ย first second goes, the first goes. เขาก็น่าจะการันตีคิวแล้วครับ Reach ชงชิงวู for the targets. Yishin move back in the jungle. Help it. เข้ามา Jin ตัด a ตัว lot เลข to กับลิ get น in เหิง the vision. That's right. And ตรง Weibo นี้อี trying เชิง to go อัพ after สกิล this ดึงมาด้วย public. นะครับไม่ได้อัพ Instead, they already ส took the กิลห small นึ่งที่ monsters. เป็น That's กระ all พือ they're ขึ้น gonna มา take. โอ้โห There's gonna นี่ be ครับเป็น Quinn locking แต่ว่าลิน this เหิง enemy, ส but มัยไปได้อยู่ still, ครับ this enemy บัฟ with ฟ้า Quinn ตรงนี้ went over into Linghan's hand. จิ้ง Linghan จะทำไง has ดี the ครับ invasion here, so they're gonna try to นิ้ว take สอ the งแล้ว blue, นะ but Jing's gonna be แต่ available ว่า here. ฟ้าตรง Already นี้ has โอ the เคครับ smite ได้ไป available. ดึง So มา yeah, ตรงนี้ Quinn ครับ doing โด so น much. ที่ซิง Another หวี hook. ครับ Xing แต่ว่า gets hooked. เชื่อมกับทาง And เสียว here's ซี the สัน turnaround เกลือเคลื่อน damage ที่ came ครับ from Xiaoxi. ยิงอี้เชิงไป Great เจ็บ dodge จัด by the Xing. I mean, standing in front of this Caffeine, using his body as a แฟด protection. ดึงเลย on ครับ this การ Weibo เซอร์ไพร side. ส์ Yeah, I think the early design of like Beijing Weibo is super good. Like he actually เชิง have this lane เอาเกิดครับ attached ตัว with นี้ Linghan จ for ง the กุ very ย first round, so that Linghan can finish the lane really quick. เดี๋ยวความที่เป็นโอ้โหนี่ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะเสี่ยวตุน More damage in the first แต่เลเวล second ก็ early ขึ้นมา to, เลเวล like, 3 เหมือนกัน to ครับ level ด้วยความที่ 2. ไปตัด And ทรัพยากรเล็กน้อยมาได้ครับ
ครับป๊อปแดงเองก็น่าจะให้ทางเฉียวซี่ไปแหละครับตัดตัวเล็กไปตรงนี้จะดึงแล้วดึงหมิงก่อนเลยแล้วเข้ามายกใส่แล้วเป็นคิวของทางไบชนี่แต่ว่าครับที่ตรงนี้ครับขึ้นหน้ามาได้ยิงอยู่ครับเก็บคิวทางจงขุนได้แลกกันไป1 ต่อ 1ครับซัพพอร์ตแลกกันไปเป็นคิวของเฉียวซี่แล้วก็เส้นอยู่ครับโอ้โหโดนยิงต่อยิงได้ด้วยตัวเองครับซึ่งอยู่รู้แล้วครับว่าเดินไปที่ป๊อปแดง
awful situation down there for Beijing เอา Weibo. บัฟแดงของลิน And เทิง yeah, ค I รับลิน think เทิง Chengdu needs to stand มอบให้เลยครับ up, block ด้วยความที่เป็นตัวแทงไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะ hook all the time, trying to ไม่ give ได้เป็น like แอสซิน Chelsea จังเกิล better ครับหรือ time ไฟเตอ to ร์ farm ที่ up. ต้องการบัฟ But ฟ้า she บัฟ still, แดงนะครับ Min himself is really more vulnerable. It's not a very tanky hero, very tanky support. มีสายโล่ไปครับ So it's gonna be โดน give ไหม like a Qingyu ไม่โดนครับ very miserable gaming experiences at this very ตรงกลางมาจากลินเทิงครับหญิง Oh, almost getting the hook. ดึงไม่โดนครับ Definitely ระยะหมดพอดีนะ some pressure 'cause ด้านล่าง this Quay กดดันต่อเนื่องครับ definitely มีหมิงด้วยครับ as แต่ด้วยความที่เกมนี้เองไม่ได้เป็น always. โมจิครับ She's coming back, and ชิ it's บู my เองอาจจะ Shinui. ลำบากแต่ว่าตรงนี้ Maybe มากัน going for the 4 คน gate. The ultimate coming หนี in. ยังไงดีตรงนี้แช่โดนแล้วหัวจุดตรงนี้ ตายลงไปอยู่ดีแล้วเกี่ยวมาที่หมิงครับโดนดูดมาด้วย Into the Void ครับเป็นคิวของทาง2ชิบู2ตัวอาริเบตเข้ามาพยายามจะเล่นต่อตรงนี้วินเบรดมายกบน2ไปด้านหลังครับที่นี่ดาเมจยังตามมาไม่ถึงครับเพราะว่าเลือดตัวเองเราจัดครับพยายามจะเล่นต่อตรงนี้ใส่ที่ลินเถิงดึงมาไม่โดน เกือบได้อีกคิวนึงครับ What a really nice engagement. แล้วใช่โดนครับแต่ว่า แต่อย่างน้อยก็โดนอยู่ดีครับโจชิวูก็เก็บคิวได้ครับมีจิ้งมาด้วยครับเสือพางบีบโพซิชั่นในการเล่นไปครับวันนี้คือยอนมาอันนี้คือลาวิวนะครับลาวิวเราเห็นบ่อยแล้วด้วยครับลาวิวเมื่อช่วงแรกที่มันมาหลายทีมก็ในฝั่งของเอวีก็นิยมเอาลาวิวไปเจอกับคาเฟนี่บ่อยอยู่แล้วด้วยนะครับเสือพางครับแล้วตรงนี้ดึงโดนอย่างน้อยบังเสือสีให้นะครับตรงนี้ไม่ได้คิวกลับมานะครับฝั่งของเบจิงเวโปคาเฟนี่ไม่สามารถจ่ายดาเมจให้ได้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ด้านหลังหน่อยครับเพราะว่าตัวเองเลือดโลมากๆนะครับมิงไม่อยู่แล้วด้วยในเกมนี้ไม่มีจงจื้อเองลำบากครับไม่มีตัวที่คอยรับสิแล้วหนึ่งนี้ดึงมาดูดด้วย Into the Void วินเทอร์เซียพยายามจะวางเซตตัวเองไว้แต่ไม่ได้ช่วยอะไรครับโอ้โหดักตรงนี้ครับต้องระวังครับเบจิงเวโปเพราะว่าพุ่มต่างๆของชิบูเกมนี้ก็สามารถที่จะดักได้ครับนี่ครับด้านบนจื่อโม่ครับโดนโซลิคิวจากทางเสี่ยวพ่างครับเสียทีเดียวด้วยครับด้านบนน่าจะได้ป้อมไปครับทางชิบูครับ Yeah, we've talked about this. This is a one-way ticket from the side of Wolves. There's no turning back. There's nothing they can do when they're losing or when there's not. โยกเฉียดซีมาตรงกลางนะครับ Getting those advantages they are supposed to have before everything happens. เอา4ทีมแบบนี้นะครับ So much ก็เห็น prepare and those เป็นแพทเทิร์นนี้กัน those statistics, those like rhythms are เยอะ just ขึ้นครับ right จาก there ทางทีมจาก waiting จีน for more things to be in their pocket. ไทยแลนด์ครับ 4 นาทีแล้วจงชิงวูฟน่าจะได้ไปครับ The whole balance are ลินเถิงมาวันนี้เอาโดนบอลลิงซันแอนโอ้ยอาริเบตออกทันครับยังคงตีไม่เสร็จนะครับทางสุชิวูสมัยมาเป็นเสือผ้าสมัยไปแล้วด้วยlooking at Linghan's position. Linghan's kind of not looking too much healthy here. He has to go back and recover as ตรงกลางไม่ได้ครับตรงไม่นานครับ some damage to ที่ Linghan หมาย as ช่วยเป็น always ในคอน slowing โทรล him อะไรนี้ down. แล้วด้วย He ครับ might เนี่ย not พั be ดเลย that ครับไม่ healthy ให้ทางโฮจุ for นกลับ this ไปกัน blue buff, which เสือ is พาง going to มา be in the ที hands ที่ว่าฟ้า very ครับ much of the Wolves already getting started right here. Ishan ที่ still เป็นฟ้า on ไปค the รับของ shadows เหินตรง looking กลาง for ก็ a ได้ป้อมอี target ก to hook. So this Chaoxi and Xingyu has โด to น watch กดดัน for พื้น the ที่ครับ position. You ของชิง never วู know ไม่ให้ where this Quay is เบจิง coming เวโป from. ออกมากันได้ง่ายเลยครับคือถ้าออกมากันเนี่ยคือโดนแน่แล้วโอ้บอลลิงซันแอนโโดนแล้วเกี่ยวมาด้วยจอยมีอาริเบตออกมาแต่โดนเทมโบสแมชจากทางหลินโพไปยกโดน3ด้านหลังแต่เบลคงไม่ตามมาครับแต่ว่าถึงวันนี้เขามาเล่นให้ก่อน1ทีได้ลินถึงมากครับชิงวูคนนี้ซันแอนโไปโดนนะครับเดี๋ยวต่อGiven those miracles for all of us. Yeah, every time like he's swinging his โอ้โห hook, เดี๋ยวเช็คปุ๊บ I just feel like my heart is gonna โค drop. จน Like he's just gonna เริ่ม hit ระแวงครับ anyone at the time. And I feel like in the ระแวงทุกพุ่ม position ครับ of Beijing Weibo, like พุ่มไหนนี่ when you see that Quay swinging the โล่ง hook, the sound ๆต้อง effect, เช็คครับ you just have that fear in your eyes. อ่า Like, when is he gonna hook บอล me? ซันแอนโมา When ไม่ is โด he น gonna น่าจะ hook ได้ my ป้อมไปครับต partner? รงนี้ดึง And มา again, แต่ติดคลิปอยู่ almost ครับ getting the hook, but the ballista is gonna be there in the path of the Beijing Weibo, อย่างดี saving ที่ this pain ไม่ at โด the น same ดึง time. นะครั This บ man got คือโดน hooked ดึง so ทีไร many เป็นเรื่องตลอด times. เลยครับ So definitely he is just like ต้องคุย fearing ต้อง for his life right now. And yeah, I ต้อง think มีคน Chongqing ที่ is a very good hiding strategy, you know, ต้องคุย always ได้ครับ standing แต่ on ว่า the back of your way. เกมนี้ไม่มี Waves จงจื้อมันก็ protect ยากครับ a lot when the hook is on his ยัง way. นักแค่จื่อ So โม่ yeah, ครับ very ใน nice การใช้ strategy, very nice ปัสสาวะเจนในการล้างซีแล้วเขาเล่นแล้วเหมือนลิงซันแอนโโดนครับ Wow, the sound เชื่อมเป็นสายเหลืองให้เลยครับตรงนี้ต้องป้องกันมาแล้วพยายามจะดึงตักเอาไว้แต่แช่โดนครับตรงนี้ลินต่อตรงนี้กดตรงวิเทอร์เซียมาแต่เสือผ้าครับรอลงมาแจม That was a really close one. Yes. ดักมาตรงนี้เจอลินเหิงแล้วลินเหิงหายเลยครับ Evaporated in seconds.
What is going on? Lincoln ไม่ใช่จงขุยแต่ก็เป็นไม้ดักไปแหละครับ This is what we're Beijing talking Weibo about. I โดน think ดักพุ่มอีกแล้วครับ personal goal is doubling, like what Lincoln is having right now. 6.2k will be Pound's gold and like 3.1 gold will be Lincoln's one. So yeah, definitely เป็น you สาย can โล see like โด Pound นที่ is คาเฟนี่ growing ครับ into a monster. แต่คา I เฟนี่ think like ยัง Beijing Weibo have no คงอยู่ใต้ป้อมตัวเองนะ possibilities trying ก to ดดันมาเยอะขึ้นครับ with สง this ชิงวู kind of overcoming bursting damage coming out of him. Yes, I do love this composition coming from Wolves because right now they're ahead, and this ด้านล่างครับ composition works with them while เคลียร์ they're ป้อม ahead. ไป They have the advantage of the goal. They have the damage advantage. They ทุกอย่าง have ตอ the นนี้คื level อ advantage. อยู่ใน So มือ why ของ not สุชิ just วูฟนะส go โลบอล in, go all out? Look เยอะ at here, the มากๆ level ครับเสี่ยว of พาง difference between เป็นตัว Xiaoman and Lincoln. It's like เลินเกม 3 แล้ว levels away. ไม่ He's สโล 3 บอลเย levels อะจะจัดครับ behind, so ใน he's ตัวหลัง definitely ซีรีส์ที่ผ่าน behind มา in those goals, behind in those items, and he's แต่จริงๆเว้ยผม exactly คือ that, taking โอ้ them โห for the โหจวนเงิน Beijing Weibo. 2,600 ครับ They have คือโย already นทรัพยากร created a มิดเลน built ให้ up such เพื่อนร่วมทีมนะครับ substantial like goal lead here on their favor. Wolves แต่ are ต้องบอกเล getting ยว่า everything ใน they เก can มนี้ possibly do. Double assassins, Yao Dao getting ready for พึ่ง everything. ทาง The คาเฟ items นี่อย่าง are เดียวครับ there. เบจิงเว Like โป initiations ในขณะ from ที่ชงชิง Beijing วูฟ are นะครับ always going to be in ทุกคน line. It's a very hard time สา for มารถใส่ Beijing เข้ามาได้เลยนะครับ Weibo. ไม่ว่าจะ They เป็น have to find กุยชี some เสี่ยว way พางครับหรือว่า out. อีเฉิง Trying to stall the game into late ones where Cafanese damage will be finally เหมือน on. สไนโรมา Oh, แล้ว here's โดน Watch ดึง it, อีก getting ที set. มาแล้ว What? หายทัน This ที gets ครับ taken out โอ้ instantly. ล็อกเป้าให้ And I แล้ว really อีเฉิง love about this page of จับ Wolves ดึง team มาตรงนี้ครับ because anyone can initiate. You got Ishan, you got Guichi. อย่าง They การ can ยิงเสี่ยว go พาง in ครับ any single pattern. 7,700 ฮะ As long as นำเยอะ one มากๆครับ member get the อันดับ party หนึ่ง started, ของ they're เกม gonna นี้เลย join in after one after another. โอ้ So โหครับ yeah, the ควง Wolves ตะขอ are อยู่ hungry นะครับ and they are อีเฉิง coming for รอดึง this ครับ game มีแฟลชด้วยครับ number แต่แฟลช 4. ดึงก็ยังได้ครับตอนนี้ On high ground tower on ด้านบน the ได้ top ป้อมในมาครับ tower. สงชิงวูฟมิโดเมนมาลำไปโดนซันแอโร่โดนครับแต่ว่าระยะมันลึกไปหน่อยครับจะเล่นสวนได้หรือเปล่าลินเถิงเข้ามาอารูเบตไปตรงนี้ครับนี่เจ็บครับเชลซีแค่1-2-1ของกุยชีครับแล้วแฟลชขึ้นไปเล่นกับจือโม่บัตซกรีเจนมาพยายามจะหนุนลืดคืนครับกุยชีตรงนี้เจ็บแต่ยังไม่ตายครับโอ้ยเชิงดึงมาแล้วแล้วก็พยายามจะดูดครับแต่ว่าดึงไม่โดนครับเมื่อกี้ insufficient for this. Yes, Jimmo actually, if we had the goal lead, Jimmo definitely is going to wipe 8-1 ครับ Wars สงชิ with ง the วูฟ Wolves. นำทุ But ก the อย่าง goal เลยครั is บ not going to be ทาว sufficient. เวอร์ Nice การ try เงิ though น on Jimmo, คิว forcing the Wolves อันนี้ to ก็นำไป force back, 7,000 แล้วด้วยครับ go เยอะ back and มาก recover. ๆเป็นตัวแบกตัวเดียวเลยครับเชลซีซึ่งพอมันเป็นพึ่งตัวแบกตัวเดียวแล้วถ้าเกิดว่าชงชิงวูฟไปโฟกัสได้เชลซีมาเกมจบเลยนะครับ โอ้รอดักครับเบจิงเวโปจะมีใครมานะครับตรงนี้เพราะว่าไทยแลนด์ใกล้จะขึ้นครับชัตเตอร์ไทยแลนด์เราจะดักตรงนี้ต่อไปเมื่อวานภาพของสินาโรเยอร์ก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาดักแล้วแพ้ทีมไฟท์นะครับแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ชงชิงวูฟเจอครับเพราะฉะนั้นเขาน่าจะพอรู้ทันเลยครับแต่ว่าอ้อมมาแล้วแบบนี้เขาพยายามจะปิดด้วยซันนาโรไม่โดนกุยชีพยายามจะปิดทางออกเปิดตัวทางตัวของทีมบอลสแมชมาแล้วจิ้งเข้ามาถึงตัวเชลซีตาลงไปครับลูเมนคงรำต่อแบบนี้เก็บตัวหมิงไปได้เป็นแรมเพจครับด้านหลังวอลจูนโดนคิวเป็นเหมือนกันจากทางฝั่งของโซลารัสครับหรือ2 คนครับทางฝั่งของเฟจิงมิโปจือโม่กับลินเหิงครับจือโม่ตาลงไปลินเหิงตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับของเฟจิงมิโปที่เหลืออยู่ครับโอ้แล้วเนี่ยรอเวฟครับออกไม่ได้ยืนข้างในเนี่ยแล้วยกมาตรงกลางเวฟเข้าครับชงชิงวูฟน่าจะหลบได้แหละครับเหลือแค่คนเดียวก็คือหลินเถิงลิโดเมนมาเคลียร์ไม่น่าจะไหวเลยครับเหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้ครับแน่นอนว่าเป็นชงชิงวูฟครับที่ขึ้นนำเป็น3-1ครับแมตช์พอยต์ครับผมได้แมตช์พอยต์ไปครับทางชงชิงวูฟครับในเกมนี้ Everything started by this Quay with the hook. The first blood was there. Quay with the second hook. ทุกอย่างครับของชิงวูฟนำมาหมดเลยครับในตลอดทั้งเกมนี้แล้วก็ซีรีส์นี้ครับพาสโลบอลของเสี่ยวพ่างครับเขาเล่นเป็นตัวแอสซัสซินไฟเตอร์เนี่ยที่ต้องทำความได้เปรียบช่วงต้นเกมว่าจะเป็นจิ้งครับหรือว่าจะเป็นอูเคียวเนี่ย
no เสือ other พ่าง support players can หา be ความได้ like เปรียบใน this. ช่วงต้น I เกมได้ think ตลอดเลยครับ Ishan might be only one who have this kind of very signature hero pull in this play. You have to practice. You have to เป็น a 3-1 ครับ lot of แมตช์ like พอยต์ hard ครับ work ของ in trying ชง to ซิวู make ครับ sure ที่ that ออก this นำไป hook ครับ is ใน accurate ซีรีส์นี้นะ enough. Because just imagine the press. You know, because the ว่า teams ความ are เป๊ะ needed ของ a พวกเขา lot. ครับ Basically คือ throwing the ball to Ishan, but you มา have to perform good เยอะกว่า with จ this ริงๆ play, เลยครับ or otherwise นะครับ there ต้อง will lose the ชื่น loss. ชม We're เลยนะ talking ทาง about this. This is ชง one ซิ free วู ticket. ครับ There's no way out. ทั้ง Like, ซีรีส์ if นี้ you're เนี่ย losing ค it, รับ I think Ishan ชง won't ซิ be วู the มา one to เป๊ะ blame, มากครับ right? วันนี้ But ก็ under this circumstance, ทำได้ under this ดี very จัด precious ๆครับ time, he still stands out. He's a ผม very ความได้เปรียบใน solid, ช่วงต้น very ครับ4 นาที amazing, ทามมิ่งเขา incredible เป๊ะครับ ทุกอย่าง performance. คือ He's เขา proven คำนวณมา himself to be ไว้ the แล้ว best ครับ way แล้วยิ่ง ever เป็นตัวละคร in ใน this เกมนี้อีกเนี่ยที่ Yeah, I feel like it was a มีความ little สามารถ bit ในการ worried about Chongqing Wolves' คุ composition มพื้นที่ because อะไรได้อีก if เนี่ they ย misses the hook or they แล้ว misses คื the อ engagement, they're gonna be super ฝั่ง passive. ชงซิวู But ก็ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ในการเข้ามากดดันในเรื่องของพื้นที่ทำให้ค่อยๆล้อมในเรื่องของทาวเวอร์ฝั่งเปจิงเวโปออกไปแล้วมันทำให้ฝั่งเปจิงเวโปเนี่ยคือลำบากนะครับที่จะสามารถกันป้อมครับแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เปิดไปเองครับเปจิงเวโปแต่ว่าเรื่องมีตัวที่สามารถดึงออกมาหาเรื่องได้นั่นก็คือจงฟุนนั่นเองนะครับหนิงพยายามจะเอาตัวมาบังครับแต่พอตัวเองดึงไปเองทับนี่ก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีในเรื่องของหนิงเข้ามาช่วยนะครับแล้วทับนี่คนเดียวเนี่ยเกมนี้คือหนักหลังหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคาเฟนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบกในเกมเนี้ยนะครับแล้วพอมันเหลืออยู่ตัวเดียวในการแบกมันทำให้พอเสียไปแล้วเนี่ยเป็นตัวสำคัญเนี่ยเปอร์ชิมิโปก็เหมือนแพ้ไปแล้วนะครับ 99% อย่างในไฟล์สุดท้ายเองที่เสียคาเฟนี่ไปก่อนนะครับจังหวะเข้าของทางกุยชีแล้วก็ตัวของจิ้งนะครับที่ทำเล่นพร้อมกันเก็บตัวของคาเฟนี่ออกไปนะครับ And yeah, I think about the second you see like Caphany and Min are struggling so hard trying to run back to the base, and like Princess Far is left there. You know, the Kuwait is aiming at ถึงเกมไปครับ there's a 3 lot ต่อ of 1 things like เดี๋ยว much ดูว่า went in for the dive. เราดูแล้วเกมหน้าว่าเปจิงโปจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าชงชิวูวันนี้คือมาเหนือกว่ามากจริงๆนะครับในตลอดทั้ง4 เกมที่ผ่านมาอาจจะมีแค่เกมเดียวนะครับที่เปจิงโปได้แต่เกมที่เหลือที่ชงชิวูเล่นครับที่ได้3 แต้มมาได้เปรียบกว่าแบบนี้ชัดเลย They need to go all in. Beijing Weibo is their last chance. If they lose, they have to go home. They have to get the 4th place runner up, and they do not want that. They can go a คิว little เดียว bit ที่ได้คือ further. เชลซีครับ They're this far ใน already, so เล they น need ล่าง extra push to go forward. But ที่ it's เหลื gonna อ be a little bit trouble because เสี they ยหมด already เลย used ครับ Nims. They already used Caphany. Maybe Terry, maybe some other hero. Definitely their hero pools, those AOV, you know, those บอกแล้วครับว่า players for Chaoxi ตัวแครี่ is เอ running วี out ตอน here. นี้เนี่ย I think similar things happened like yesterday. Then when เริ่มแพ้เยอะขึ้นนะฝั่งไหนที่หยิบมาใช้เนี่ย น่าจะเป็นเปจิงเวโปหรือว่าจะเป็นคู่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมชื่อเลยเหมือนจะไม่แตะแล้วนะครับมันไม่แตะแล้วเงิน 7,600 ครับคนเดียวของเชลของเปจิงเวโปต่อไปเชลซีนะครับ That is a magical hero, right? He brought them the very last game they really need to game 6 yesterday. Ladies Win is available. All ในตอนที่เสี่ยวพางครับเงิน HOK แตะหมื่ heroes น are there. I still think the thing that like Beijing Weibo is missing is not ไอเทมที่ไม่เต็มเนี่ยคือน่าจะขายแล้วก็น่าจะรอซื้อก่อเกิดหรือเปล่านะเปจิงเวโปดาเมจอยู่ที่เชลซีคนเดียวครับที่ทางเซิงหยี 19,000 ครับ 33.6% ตามด้วยทางเสี่ยวพางครับ Yeah, they need that confidence they have in that game. ถามว่าเกมนี้They need to ฟลอริ go โน after those confidence every มี single game. Even นัก though จิง they're ฮีโร่ on ครับ the สาย side, บน they ที่ช lost. นะ This is gonna be a huge loss, which กับ put Chongqing ถ้า Wolves ย้อน in a ไป better รอบ position. คัดเลือกก็ Game น่าจะเป็น match point. หาโจ Let's LGD see number if 1 นะครับ Chongqing Wolves can take it away. If ท็อป they เลนของ manage ทีม to นี้ take คือ it away, เล่น it's ช่ำ gonna be a มากนะครับ 4-1, which is gonna be ซึ่งหนักจิงฮีโร่ incredible เราก็จะได้ดูในคู่หน้า for นะครับเจอกับ They already เฉินตู AG like many teams in the past. ซึ่ง So เหินนะครับ to ผู้ do เล่น so ที่ to them, it's พร kind ส of วรรค์มากครับ it's gonna be their ท็อปเลน destiny, but เอง definitely เคยเล่นจังเกิลด้วยแหละแต่ว่า Weibo is not gonna let that happen. They need to เล่น try เป็น their ท็อปเลน best. เป็นหลัก It's แล้ว gonna be a fight for dignity, as this happened to them in the past. They do not want Chongqing Wolves to do it again to them. Chongqing Wolves look at the team stats here. Like, Maishilanu will be dealing the most damage to Chongqing Wolves. Will be followed by Jin.
Yeah, I think this double test like so good. You know, every single time they wanted to go and destroy everything with such a good gold lead in their favor. But still, in my heart, I will give this MVP to ถ้าสถิติต่างๆเป็นชมที่วูฟนะครับที่ได้เปรียบในทุกเรื่องเลยครับทุกตำแหน่งเลยนะ He's the man calling the tempo. I mean, getting the enemy to your side so the wolf กลายเป็นว่าเล่นช่วงต้นเนี่ยเข้าไปเบสฝั่งชมที่วูฟแล้วเนี่ย pretty sure like every single time they hook เป็นว่า that ฝั่ง enemy just เบจิงวูโปก็ไม่ได้เปรียบไปสักทีเดียว many time he hook Hwajan ความชัดเจนเลยครับของชมที่วูฟที่ไม่ได้รีบเล่นขนาดนั้นนะครับใน ใน MVP ครับอีกครั้งหนึ่งครับกับจงขุยของอี้เชิงครับอี้เชิงกับจงขุยนี่น่าจะได้ MVP มาหลายเกมเหมือนกันครับคาคอนโทร19 วินาทีครับโก 5,500 ครับดาเมจ 17 CDA 216 ครับคาคอนโทรน่ามาจากทั้งสกิล2จอยมีแล้วก็อัลติเมทสกิล Into the Void นะครับ really matters. He has the pretty much a lot of vision control. Like he was in the grass by himself and using the hook right here, calculating the distance between him and the enemy, getting the hook, getting their first blood for my Shinui. Yeah, แต่เขาแห่งความ like you ตาย said, แล้วนี่ he's standing up front. He's hiding himself in the ไม่ให้ bush. He's using รอดเลยแบบ different นี้ครับ strategies ชินตะ to make โอ้จุ things น happen in โอ้ this โห game. He's not only like calculate the distance he really needs to hook something วันนี้ back. ซาเนโร่ He's โดน always responsible for a lot of คือ things. ล็อกเป้าเลย He's ครับ the first hand initiation. He can be the like second one following up with the sunburn arrow, right? This is another one. Princess Robin. The target, the sunburn arrow actually reaches for Hwajan. So yeah, like his performance so good. Use a lot of different like strategies to make things happen, to initiate all the time. I think he's the gasoline that will be needed, you know, trying to like get this machine ready. Yeah, I can เกม see นี้ไป that. ครับ Like, ทาง also, he's really brave. ชิงยู Like ค he's รับ standing like 3-1 in front of a lot of his allies, not worrying that ออก they นำไป might be นะครับใน caught. ซี But รี he's ส์ just นี้เป็น showing that แมตช์ he พอยต์ has ของพวกเขาครับ the อีก confidence เกมเดียวครับ to make those hook ชงชิวุก happen ก็จะ and ได้ make those ไป plays ต่อ out. ในสายล่าง So yeah, ครับ I feel like this match pretty much the ส่วน Chongqing Wolves เบจิงวิโปครับพวกเขาก็ the Weibo's team. คงต้องขอ So yeah, if อีก they 2 เกม continue to เพื่อ be like ไป this for ใน the อั next ลติเมท game, แบท it เทิล might be นะครับ trouble because ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีโอกาสที่ได้เห็นหรือเปล่านะครับในเกม 7 ครับหรือว่าเบจิงวิโปต้องทำให้ได้ครับในเกมต่อไปนี้ครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในเกมที่ 5 ครับผม And how Beijing Weibo is going to be suffering after this break. Maybe it's going to be the time they fight back, or otherwise, Chongqing Wolves is going to be putting a stop in this Bo7. We'll be taking a short break before we come back. Red team has slain an enemy. Red team has slain an enemy. Red team has slain an enemy.
เข้ามาต่อในเกมที่ 5 ครับ ระหว่างชงชิ่งวูฟกับเป่ยจิงเว่ยโป๋ในการแข่งขัน Under Kings International Championship 2023 กับรอบ Knockout Stage ในสายล่างครับเซมิไฟนอลครับตอนนี้ชงชิ่งวูฟนำอยู่ 3-1 ครับนี่คือตัวละครที่ใช้ไปครับใน 4 เกมที่ผ่านมาครับ I think we're not expecting to see this game like in total to be this short. I think game 1 is really short. Like I think it will be the only like ผ่านมา round ถึงจุดนี้ 3 ครับ that is lasting over ฝั่งของ 20 minutes, right? The ทาง rest are all those very sudden เป่ยจิงเว่ย games โป๋เองก็ around 10 minutes. That's it. อาจจะ Yeah, I think it's a very กด important ดัน time หน่อยเลยครับ because like one advantage all the time you're going to be having is on the blue side. They have แต่กองเชียร์ก็ยังคงส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดสายครับให้กับทางเป่ยจิงเว่ยโป๋ในเกมต่อไปครับ ต้องยืดไปเกม 7 ครับสำหรับทางเป่ยจิงเว่ยโป๋ครับเพื่อที่จะได้ไปต่อใน Ultimate Battle ครับแล้วไปวัดกันตรงๆครับในเกมสุดท้ายกับชงชิ่งวูฟนะเดี๋ยวต้องดูว่ารีเซ็ตกันได้หรือเปล่าในเกมที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของมีการเล่นกับตัวละครด้วยครับที่ต้องตอบกับทางชงชิ่งวูฟให้ได้ครับ Also for the Wolves, they definitely are not going to lose. They came this นะครับ far. ชงชิ่งวูฟ They ก็ want to grab every single อาจ championship. จะไม่กดดันมากครับ They want to make those ด้วยความ double ที่ digits นำไป happening. แล้ว 3-1 ครับ Let's ตอน jump นี้ into our game number 5 actually, you know, going into this game is going to be crucial because ดับ match แล้วนะครับ point บู for ที the มเป็น Wolves เป่ยจิง and เว่ย it's โป๋กับ going เร to ด be ทีม really เป็น crucial ชงชิ่ง because วูฟ Weibo, ครับ if they don't win เซ it, ฟออก they ไป have แบ to บ go นี้ And อยากจะเล่นต้าเฉียวอยู่เหมือนกันครับตัดจิ้งตัดบัตเตอร์ฟลายครับกับที่นี่ตัดไปตัดหรือหวังด้วยครับตาเฉียวก็น่าจะแบนไปครับชงชิ่งวูฟมีคีรีครับมีอิกกี้แต่หยิบมาเป็นมุซาชิครับยังไม่ต้องรีบหยิบก็ยังได้ครับชงชิ่งวูฟยังคงมีเลียน่าอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามาต่อกรทางอิกกี้แต่มุซาชิครับก็หยิบมาดักทางไว้ก่อนครับเผื่อเจอตัวทางหมิงกับลิทเทิลรูทนะครับ And also, you know, taking away that Musashi takes away Pon's มันเป็นให้เจริญครับ as well. แล้ว But ก็ look at the response over here. We ตัว might โถ see นะ this Chao Chao shifting as a jungler, or we're gonna see ให้ this เจริญ Gucci มา Chao Chao at the top lane. แครี่ก็ยังมีเยอะอยู่ครับทั้งตัวจับปากของ LD แล้วก็ HOK นะครับของชิงวูฟยังมีสลิมแล้วก็ทีรีรวมไปถึงแครี่HOK อีกหลายตัวส่วนเป็นจิงเว่ยโป๋สลิมเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะเอามาเป็นอิกกี้ของชิงวูฟน่าจะมีโอกาสที่ได้เล่นเลียน่าต่อก่อนเหมือนกันครับออกมาเรียบร้อยครับมาอธิบายกฎเกม 7 ใช่ไหมครับเกม 7 ก็ให้เรานึกถึงกฎ 5-5 ธรรมดานะครับ Ooh, it's gonna be a rematch. แต่ว่าอันนี้เขาจะให้เวลา3 นาทีในการคิดกราฟนะครับของทั้งสองฝั่งแล้วพอ3 นาทีจบปุ๊บก็ต้องส่งชื่อฮีโร่ให้กับกรรมการนะครับแล้วก็ถือว่าเสร็จครับถ้าเกิดว่าใจตรงกันตัวละครมันก็เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากช่วงนี้เบต้ามันชัดเจนนะตัวละครที่มีโอกาสเหมือนกันทั้งสองฝั่งมันก็มีเยอะนะครับมันเป็นแบบว่าแต่ตำแหน่งที่เก่งสุดตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วอาจจะมีมิดเลนที่มี2ตัวแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยตำแหน่งที่เหลือ4 ตำแหน่งเนี่ยคือมีตัวนั้นเลยตัวเดียวโอ้โหนี่จะเป็นไคเซอร์ครับเป็นที่ 2 มาเหลียญฟังครับซัพพอร์ตที่จะเอามาเจอโอ้ไม่มีนัทรูแล้วด้วยโมจือก็เล่นไปแล้วครับดิวชานครับโอ้โหตรงห่วงไทยครับซัพพอร์ตจริงๆเหลือน้อยครับเปจิงเวโบเริ่มหมดนะเอาจริงๆแล้วมาเป็นตรงของไทยครับปิดท้ายมาจะเป็นมาโคโปโลครับเพราะว่าติเรนเจเล่นไปแล้วด้วยครับเอามาโคโปโลมาครับเล่นกับไทยเจริญเน้นฟาร์มไปครับมาโคโปโลเกมนี้อย่างอีคลิปเองหรือว่าตรงของไทยครับของซิงบีครับวินเลท 0% นะยังไม่มีใครเล่นชนะเลยครับแต่ก็หยิบมาประมาณนึงเหมือนกันครับเป็นทางโฉงชิงบูที่เคยหยิบมาใช้ด้วยนะครับในสายบนมาโคโลของเกาเตาครับ
can he do it again in this match point? I wasn't ดูกันว่าในเกมนี้ at this very point. Yeah, I พูดถึงน่ารักกันแล้วเนี่ย the one that they chose before โค้ชจุน will be actually working better. ครับ And พิก I กี้ think เนี่ยนะครับ even for คงจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เดินก่อนเลยครับด้วยความที่มันเคลียร์ไวครับ But the better second, yeah, it's like Chengdu uses a ต้นเกมไปจูโป token ถ้าสโนว์บอลได้ looking for, ก็น่าจะหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่า good competition มี from their side. You can see ตัวที่ Boii can always do the split push เป็นมูซาชิ okay, ด้วย like นะครับ Cao Cao can do ที่ส่วน this มากก็เอามาเล่นใน well ช่วง enough, and those tokens, ช่วงต้น Lidiana and Marco Polo can do คือ part ช่วงต้น of that. ต้องสโนว์บอลให้ได้ And speaking นะครับ of those back นี่คือเงื่อน lines, ไข Musashi, even though like Musashi can เจอไคเซอร์แล้วก็โตโฉด้วยนะครับของฉงชิ่งวูฟนะครับตัวภาคของปุยชี and what will be the things that Lin can actually นะครับเกมที่5ครับ how can he เปิดชีวิตผมในฝั่งบูทีมครับและทีมเป็นฉงชิ่งวูฟครับ and Yao Dao will be a question for me. I think I think this general works really well with this kind of composition. Maybe most will be like standing in the higher chance here. Yeah, I do feeling like leaning a little bit towards the Wolves a little bit because like the shorthandedness of the composition of Beijing Weibo is going to be really, really passive. I mean, you have to use this Eclipse very well. You have to get ahead in order to make those HP trades a little bit better. ไปตรงบัฟแดงด้วยครับ So yeah, a little bit เอ้ worried ย for Beijing Weibo. สมัยไปครับสุด Almost ท้าย getting that เกือบ rare นะ from Hua Jun, but the smite from Xiaopan, he's going to secure it for themselves. I think, or otherwise, like Hua Jun really needs to stand out for this, or otherwise, I think the range of attack and those two broken damages coming from those backlines from Chongqing Wolves is going to be a problem for Beijing Weibo. Yeah, and also like the tankiness of this Kaiser and the โอ้โห tankiness ด้านบ of น this Chongqing. I mean, ได้กด I กุย feel ชี like, เหมือนกันครับ definitely this Eclipse is มัน not ได้ going เปรีย to บของ grab ตัว any แท้ง one นะ of ครับ them. I feel like their priority target เกม definitely ก็ Yao Dao or ตัวไฟเตอร์ยังไม่มีดาเมจเยอะครับ This Eclipse has to stay แล้ว alive. ตัวแท้งอย่าง As เหรียญ long พวง as มัน he ก็มี make ความ the หนา better ด้วย trade for Weibo, then it's going to be good. กดกุย If ชี this ได้ประมาณนึง Shi ครับ goes down first, it's going to be bad because one less โอ้ member เฉียวซีกิ้ง in มา the ครับใส่ battle. ยาวเตา That's going to be a really tough situation to come out of. And because like somehow we use Jiren as a โอ้กลายเป็น counterback ว่าอยู่ดีๆโฮจนก็เสียโพซิชั่นนะครับ because you can always เดิน use อ้อม your double ไกลเลยครับ life to exchange life with Xingyu. You'll be granted with a ไปครับลิงเหิงกับ resurrection, จิโม่ but Xingyu does not. เดี๋ยวข้าง Cannot just แต่ simply go back Invisible by Warrior now. มา And yeah, I think just ตีทางจิโม่อยู่จิโม่กด2 and see ค้างเอาไว้ what ครับ happens. ยืนค้ำไม่ได้ Trading some HPs here. Ultimate is going to be used, but it's เล่นกับ okay. แมสใส่เลยตรงนี้จะเล่นกับลินเหิงโอ้ตรงนี้เพื่อนยกโดนครับด้วยที่โดดมาแต่ว่าดาเมจตัวเองไม่พอครับ Coming in, and Ling Hun falls down, ลิน and เหิ the งเสียไปก่อนครับ Wolves เฟิร์สบัตของ getting ฉงชิ่งวูครับ the first blood on Ling เหมือน Hun. ลังเลครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าดีครับ Counting on เห็นเทม this สแมชโดน very, very much. เลยเขาต่อแต่ว่า This ไม่ได้เข้า in the early game, it's ตั้ง gonna แต่ be แร like ก giving you mixed ลังเลอยู่เหมือนกันครับ rhythm. ลินเหิง Because you're handling your jungles really well, but if you're taking out เขาอาจจะไม่พร้อมกันนะ it's gonna be like costing me more time for you to recover, trying to get the best like condition, the best rhythm back to the game. Let's see how it happens. นี่เห็น Like, เทมสแมชมาตรง initially นี้ it will be 2v2, but let's see how quickly the wolves are gathering out เนี่ on ย the top side. เล่นจังหวะที่ Four members going against two. Yeah, they have the เหรียญ members โพ advantage. เลือด You ก็ can โล see แล้ว this ด้วยครับ Eclipse pretty much was roaming at the bottom at the time. So you know, this Jiren pretty much is going to be more mobile. This Eclipse. So I feel like this Jiren is going to be a lot more useful in that team situation. This put Eclipse in a really tough position because he traveled pretty slow. I mean, he walked around the map and he needs to get close in order to use his ultimate. And for this, you know, Jiren, he can use his ultimate in a really big แล้วก็กับมาโฮ AoE. โล So ครับ providing เมื่อ that วานนี้ extra ก็ life ได้ for เห็น everyone. ไป So เหมือนกันตอนเจอจีหลานโลวอ in เยอร์ terms ครับ of, you know, those เล่นมาโฮโล usefulness, กับ I would say อาญาด้วย definitely this อาญาฮิว Jiren has my มาโฮ pick โล on those คุริฟาย outfits. กลายเป็นว่า Now, like Chongqing Wolves การเคลียร์ของเปิดจิวเวโปจะช้ากว่าสักท่านครับตรงกลาง maybe waiting for 4 minutes. ไม่ค่อยฟรีขนาดนั้นครับ They พิกกี้ wanted to set something up for this รายการเดินเองก็โดนบีบบังคับมาเยอะเหมือนกันด้วยครับไม่ต้องมาเดินต้องหลังโคตรแทนนะ Statistics are showing that Chongqing always favors the Tyrants because extra damage will mean like extra like, potentials for you to fight to win in the team fights. I feel like they do Yeah, have I think, that higher control of Tyrant, like mostly, you know, overall on the team ranking ด้าน scales. บนจิโม่ So, yeah, เจอ also พางครับกด particularly 2 คน 1 มา unlike this composition ในการ of เลนบนอยู่ครับ Kaiser ยัง and ได้อยู่นะ Polo together, because Kaiser can be the one to absorb all the ซีรีต้อง damage, รอเป็น take the damage ฝ่าย as ที่ a man, จับด้วย and then Forsaken Marco Polo Contract นะครับ goes in for the cleanup.
แต่ว่ามีชีวิตที่2ด้วยของไทเจริญอาจจะเสี่ยงเหมือนกันแต่จับคงต้องจับเสือข้างแหละนะครับไม่ก็คงต้องเป็นมาโคโรแต่ว่าดูแล้วเสือข้างน่าจะเป็นตัวที่น่าจะโดนเป็นเป้าหมายมากสุดนะครับ It's a very good sign, you know, if you have Marco Polo, the best condition for you to wish for is your enemy will let you grow, let you farm so safely, so peacefully at the very bottom lane. That's right, Marco Polo already got his first core item, you know, Spark ครับ Dagger. ติโม่ปล่อยเลนบนให้ดิสันได้เกียรตินะพยายามให้ฟาร์มเยอะขึ้น But Zumo is going to be tanking up to survive those hits. But การเคลียร์ไปครับ not until when this Marco Polo get his damage online, the front tanks are pretty much going to be a piece of cake for this Yao Dao. สู้วันนี้ครับเสือพางตายมาโดนมาครับจ่ายครับรอด1สกิลครับดูว่าจะไปหน้าเล่นต่อหรือเปล่ากับเปจิงโกอันบนเองก็เหมือนจะพร้อมเข้าเหมือนกันครับซิงห์ก็รอชงชิงวูก็เลยต้องถอยเลยครับเลือกถอยดีกว่าแล้วด้านล่างเอาคืน Look at Liliana actually chasing after Fawn. Fawn is probably retreating to the tower right now, but nobody's caring about Yao Dao. Yao Dao ด้านล่างยาวเตาก็ดันป้อมฟรีไป Yeah, แลกมาคนป้อมกับบนล่าง without any notice, you're gonna be really regretting this kind of things you made early on. Early 5 minutes, no one is taking care of the bottom. Like no one is actually caring about what's going on on the bottom. Like nearly 4,000 gold. I think Yao Dao is looking really good. กำลังเล็งๆดูอยู่เหมือนกันครับมาที่ด้านบนครับลินเหิงใส่ที่กุยชีดูคือเดโดดมาบัตซอนลิเจนครับแต่ว่าขากลับมาตรงนี้ของชิงวูฟจะเป็นปัญหาเอาครับแปดออกมาตัวของทางซิงห์ยังคงไม่ได้จับนะครับเสี่ยวพังได้เล่นต่อด้วยอินซิโวเรียครับแล้วซิงห์ตายไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้อัลติเมทสกิลเลยครับตรงนี้1-2-1มายังมีชุบอยู่แล้วลีน่าเข้ามาขวดแล้วฟิวราดเข้ามาใส่เต็มที่ครับที่จิ๋วโม่เพราะกุยชีที่พุ่ง1เข้ามาเดี๋ยวฟังมาด้านหลังครับกิ้งใส่แล้วแฟดออกมาคงได้ไป3ตัวครับของเปิดชีวิตฝนแรกกันไป3-3ครับ I feel like the Wolves definitely went a little bit too greedy there, but the assault on Weibo, the initial assault coming from Weibo was kind of a little bit off there because you know they went after Guichi. Guichi used the flash and the ultimate to secure himself, and the Wolves came in with the flank, but they got you know a little bit of kills there, but they went a little bit too deep, and also you know Chongqing came in to pick up 2 kills, which is going to even the battlefield. คือไม่ได้จับเลยด้วยซ้ำในทีมไฟนี้ครับเดี๋ยวพังมาเพิ่งรู้ว่าที่เชิงมีฟอร์ไซแอนอยู่นะครับไม่จับเลยครับตามไปก่อนนี้เสือชุบมาฟิวหลาดก็มาแต่ว่าเชลซีครับมาจากด้านหลังมาจากไหนก็ไม่รู้ได้ไป3ตัว2ตัวของเหยือนฟังครับแต่ด้านล่างมาอีกแล้วครับเสี่ยวพังตรงนี้โดนเทมโพสแมชจากถึงโม่ไปกดเลนมาแต่ตรงนี้เจ็บครับจังหวะสวนเลยหรือเปล่าลินเหิงมาแล้วต่อตัวที่อี้เชิงครับปาดดาบไปตรงนี้กดฟอร์ไซแอนชุบมาแล้วจะออกยังไงดีครับเป็นไปชื่อโปรที่ได้คิวมาครับเก็บที่เชิงไม่ได้ฟินิกอยู่ฝั่งไปชื่อโปรครับเชลซีสกิล1มันยังคงเป็นสกิล1แบบเก่าแล้วก็จำกันได้นะครับระเบิดตามมาร์คที่มีอยู่มันก็แรงตามนั้นเลยแรงอย่างเมื่อก่อนเลยbattle happened on the top side, bring him back. Now it's going to be the time. They can actually step a little bit forward more, being a little bit more risky since they are in the lead after that last battle. I think the Beijing Weibo is fighting like way much better than we expected. You know, they're getting the aggression. They're getting ครั้งหนึ่งครับจิ๋วเป็นคอมโบมาตรฐานเลยนะของเหรียญโพนะครับคือพุ่ง1ไปแล้วกด2ถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายอยู่ก็จะได้คูลดาวน์ลดคูลดาวน์ 100% จากในส่วนของสกิล1ครับทำให้กดใช้ครั้งได้ครับเงินนำเล็กน้อยครับเปิดจิงเวโปพันนิดครับต้องระวังเงาเต้าเลยครับความที่มีทูดาเมจด้วยนะครับแต่แม้ตรงนี้ครับเสือผ้ากำลังตีอยู่ไอเบอร์มาแล้วดูลินถึงเข้ามาเล่นใส่ที่เยาเตาแล้วเยาเตายังไม่ต้องจ่ายพลิฟายไปเลยแล้วก็มีชุบด้วยเทมโพสแมชยกมาโดน2แต่ว่าเข้ากันไม่ทันครับระยะมันลึกเกินไปมีสมัยมาเสือผ้าคงเซฟบล็อกฟ้าได้อยู่ครับ
เสียชุบเสียเพลินไฟไปแล้วครับโฉชิงวูฟการเข้ามาของลินเถิงครับพอเล่นเป็นมูซาชิเองก็ได้ในเรื่องของความถนัดของตัวละครไปเลยครับยังคงกดดันตรงกลางต่อเนื่องครับเปจิงเวโปอยากให้ลินเถิงมาในจังหวะที่เซอร์ไพรส์เหรอครับผมรอตัวสกินคอนแทคของซิงหยีที่รอจับอยู่นะ saving it until those crucial moments that's available, and also Isha, saving those ultimates just in case for the whole team. Definitely not saving it for himself. Definitely not to be too selfish with that ultimate of this extra life. เจ็บนะขึ้นฟิกิชัมเลยครับเดี๋ยวเต่าไอเทมเกาะสตันนะครับเป็นไอเทมแอคทีฟนะกดใช้งานนะครับสามารถเอามาเล่นในทีมไฟได้นะครับถัดไปจังหวะหนึ่งสตันจังหวะหนึ่งได้นะเสียงโพลอะไรพวกนี้ก็ออกเหมือนกันนะคือมันเอามาแทนเลสเหรอครับยังคงการเหนียวแน่นครับของชิงบูแต่ไทยแลนด์ครับที่ชาบุไทยแลนด์ตรงนี้ทางด้านซ้ายนะครับเตะจึงไปโผล่ลากออกมาก่อนนะครับของชิงบูยังคงไม่เปิดแบบ 100% ครับตรงกลางเองคีบเข้านะครับเสียป้อมกลางมาพยายามจะดึงอยู่ครับเปิดชิงไปโผล่ก็ไม่ได้เข้าเต็ม 100% เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้กดมาหอนมาลินเหิงจะเล่นใส่ใครดีครับโดนโป๊ไปก่อนจากทางฝั่งของเซี่ยงหวีด้านหน้าเหรียญฟังพยายามจะตอดอยู่ครับเสือพางยิงค้ำไว้ให้ครับออกเข้ามาด้วยลูกชาย8 วิตรงนี้เตะโดนแต่ด้านซ้ายมีโจโฉแต่ว่าโจโฉจะเข้ายังไงดีครับแฟดขึ้นมาเซี่ยงหวีพยายามจะโป๊กใส่แต่เจอขัดไปก่อนครับลิมิติ้งสแลชคงไม่ใจร้อนครับทั้งสองทีมเปจิงมิโปก็ไม่เข้าสุดครับโจชิวูก็ไม่เล่นสุดเหมือนกันแต่ตัวของชาโดว์แชมเปี้ยนตัวนี้ก็ยังคงดึงอยู่นะครับไม่ได้เปิดแต่เปิดแล้วไม่ยินเสือผ้ากลับบ้านไปครับแต่กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วครับเสือผ้าเลือดจะเต็มแล้วตรงนี้โอเคเป็นเหลี่ยมฟังครับที่ได้มาครับVery good one. They found very great ace. They forced out Pound's ultimate, which means that Wolves will not be granted with. รอให้ฉงชิงวูฟจ่ายสกิลไปเกาะนะครับพวกเขาจะมีโอกาสที่ได้เล่นอยู่ Dragon, this temper, the Tyrant. So yeah, Beijing Weibo is throwing everything they got. Being serious about this. ป้อมไปต่อครับเปิดชิงวูฟก็อยู่ในสภาพที่ดีครับในเกมนี้quite well. Lincoln, providing that psychological warfare, knowing the fact that you can't see me where I am at, but I can see you where you're at. So yeah, great job on Lincoln, just providing that fear into their eyes right now. Still looking for a perfect rhythm. I mean, they have the go advantage. They have the Tyrant. They're making some pushes happen. Maybe why not take the dragon? พยายามทำเว็บเข้ามาอยู่นะเล่นขึ้นแบบพอครับลินเหิงเองก็รอจังหวะเข้าไม่ได้แบบว่าเข้ากันซีซัวเหมือนในช่วงต้นแล้วล่ะมีฟังที่ดาเมจแรงด้วยครับต้องระวังเหมือนกันนะบางทีอาจจะเสียบริไฟให้กับทางเหรียญฟังไปก็ได้ครับสำหรับเดือดเต่าso cautious, who's going to be the target for this Forsaken contracts. No one just simply dares go deeper. 14ครับการเงินตอนนี้เปจิมิโปออกนำอยู่ 4,000 โกนะเงินเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆครับซีบียังไม่ได้แบบว่าจับเลยนะเห็นว่าแบบซีบีเองรออยู่นะครับแต่ไม่ได้แบบว่าจับเต็มที่100%ดูแต่เชลซีเจ็บครับแต่ต้องปล่อยครับแบบนี้ของชิงกุ๊บจะเล่นครับด้านหน้าจือโมยิงทำไว้อยู่แล้วติดอยู่ข้างในแฟลชออกมาเทมอสแมชออกยังทันครับเกือบไปครับจือโมเห็นเชลซีเลื่อนโลแล้วถอยออกมาพร้อมที่จะเล่นต่อเลยครับคุยชี
without using your ultimate, without showing up on the real map. แต่ตรงนี้ครับจะเป็นเชลซีที่เอาคืนเหมือนกันแล้ววิ่งมาด้วยหมาหอนครับซิงหยีเขาพยายามจะออกแล้วแฟดมาจับไม่ถึงด้วยทูเดสมายกโดน2ครับว้าหินเหิง That is a really launch, great launch by Lingham. But however, they're gonna have to go after the neutral objective. That's what I'm talking about. The priority definitely is gonna be on this Overlord. Taking down the enemy definitely is not gonna be that much of a priority there. So yeah, the Dragon is gonna be on the side of Beijing Weibo. ได้โอ้หลอดไปครับตัว More นี้ power on the top. This allows them to push the top tower, which allows the Wolf to be อยากขึ้นมาเล่นในครึ่งบนบ้างเอาป้อมเทียร์ actually forcing the Wolves to go back and defend. I mean, sometimes you just have to respect Blue it. team Like, by the has very second, we destroyed think a this tower. might be it for Beijing Weibo. They're pushing to the ได้ very ป้อมเทียร์2มาด้านบน of the failure. ตรงกลางก็ค่อยๆดันมาครับ Somehow they are fighting back. กดดันไปก่อนครับตอนนี้ Creative, way of the strategy, playing with the psychology, and Amber actually ไปครับ succeeding a lot using this eclipse, using this Musashi, without it like looking for a lot of เดี๋ยว engagement. ป้อมกลางเลยครับในเทียร์2ที่ตรงนี้น่าจะอยากได้มาครับปล่อยแวนการ์ดไว้ที่ด้านล่างครับ Just go away that easily. That's really. That's right. The Boas have to get their mind back together. They have to do some reverse psychology here. They need to, give the fact that they have psychology. I mean, they have the reverse psychology effect. So Lingham is not gonna be there. Like they have to be brave. They have ทุก to อย่าง be เป็น really, เตะจือโปะนะครับในตอนนี้ที่ predicting ควรจะ where ได้คุม this ครับ Musashi แต่ is ที่อยาก gonna เห็น be. คือ So, yeah, ซึ่งหยี instead ก็ of, ยังไม่ใช้เลย being Ultimate fearful, Skill for actually second contract stand up. They have the ยังไม่เห็นจับใครเลยนะ all they need to do is find the perfect มันจับไม่โดน entrance. คือมัน Find the ระยะมันใกล้ perfect มาก opening จะแฟดก็ไปก็แฟดหนีอีกกับส่วนที่วูฟ คงต้องยืนดักแล้วก็จับมากกว่าอยู่ที่เสี่ยวพางครับดูเจ็บเหมือนกันครับไหนจะมีตัดเลือดด้วยครับเฉียวซี ไอรอนเบอร์ครับต่อไปเรื่อยๆครับพยายามต่อจากระยะไกลนะมาจวดด้านล่างคงเคลียร์ได้อยู่ครับเวฟกันแต่ว่าเวฟหน้าเข้ามาแล้วไม่รู้จะเล่นเลยหรือเปล่าครับสำหรับเปจิงเวโปโซนพื้นที่ไปด้วยสกิลครับเฉียวซีแต่ป้อมล่างยังไม่ได้ครับจิ๋วโม่โดนตอดมาเจ็บเหมือนกันต้องถอยครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้แต่ว่าขากลับมาเจอกุยชีจับได้ for second contract ก่อนเลยแล้วนี่กุยชีมีดูทูเดสอยู่ครับเอฟเฟกตรงนี้ของลินเหิงครับเทมโมสเปซยกมากดพิกชาร์จไปยกโดน2ครับไอเบอร์ตามต่อมาตรงนี้ลินเหิงยังคงปาดอยู่ครับด้านหน้าปาดหน้าไปครับยังไม่มีใครตายครับในไฟนี้เสือพางก็ยังไม่ได้ใช้อันเวสคิวด้วยครับจิโม่ยืนเช็คอยู่ครับยืนคุมอยู่ต้องระวังยาวเตานะครับทูดาเมจนะครับโฮโปรแต่แทนตรงนี้ครับลากมาอยู่ครับเปจิงไวโปแล้วดูเสี่ยวพางกำลังจะตายครับด้านเมจทางเหนือฟังแรงจะจัดแล้วตรงนี้สมัยเก็บไปได้ครับเสี่ยวพางครับฟิวบลัดเข้ามาด้านหลังแต่ว่าตรงนี้บาโคโปโลตายไปอยู่เหมือนกันครับเทมโมสแมชมาอีก1ทียกไปโดน2ด้านหลังกดชุบมาแล้วลินเทิงเองก็มีก็เกิดเช่นกันครับกดเดซินี่ขึ้นมาพยายามจะไล่ต่อแล้วเป็นอิกกี้ครับเอ็กซ์พลูซีฟไฟบอลเก็บโจโฉไปครับกุยชีเสีย2ครับชงชิ่งโวทำเวฟด้านล่างมาด้วยครับเชลซีเป็นสมัยครับของเสี่ยวพางครับเป๊ะมากครับยังดีที่มันเป็นบัฟไทยแลนด์นะครับไม่มีตัวของแวนการ์ดนะครับไม่ใช่บัฟฟูหรอกอาจจะยังหยุดไม่ได้ครับแบบนี้แล้วด้านล่างเวฟเข้ามาครับจำนวนคนเยอะกว่าครับ5-3จะได้เลยปากของอิชยังคงไม่มีอัลติเมทสกิลครับตรงนี้เข้ามาจับด้วยฟอร์เซนคอนแทคไม่ได้กดครับลินเถิงเข้ามาพยายามเล่นต่อด้วยทูเดโดดใส่เสี่ยวพางเลือดไม่เด้งเหรียญฟังกิ้งออกมาทำดาเมจได้ต่อตรงนี้ขอตีบ้าเลยและเป็นเป่ยจิงเวยโปครับตามมา2-3ครับตามก็ได้ครับทางเป่ยจิงเวยโปครับไปต่อในเกม6ครับช่องแคทเราขอที่มีเบทโพด้วยนะเราต้องดูครับว่าเกมหน้าเป่ยจิงเวยโปเอาให้หรือเปล่านะครับแต่น้องอัลติเมทแบทเทิลมีโอกาสครับถ้าเกิดว่าฝั่งของเป่ยจิงเวยโปนี่สามารถคุมได้เนี่ยเหมือนในเกมนี้เนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเกมนี้ได้ประคองสภาพจิตใจแล้วก็ในเรื่องของแผนการเล่นเหมือนเกมนี้ได้เองก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเลยครับในเกมสุดท้าย
for Beijing นะ Weibo, ครับ but ใน they เก did ม it. ที่ They did it at the very 5 ครับ end. I ก็ mean, เป็น it was a really เกมที่ตามขึ้นมาครับของ letting เป่ยจิง them เวยโป๋ง scale อะ that farm so well in the beginning, but ยังจับมาได้ actually, นะ you ใน know, เกม in นี้ the ก็ very end, they ผม actually ชื่อ made บุ๊ it เอง through. อาจจะมี The แค่ Musashi, the ต้น fear, เกม the กับที่ psychological warfare this Ling Hung's provided สามารถ for the team, and that ทำการในการเล่นได้ครับ the แต่อย่างดีที่ was ถึงแม้ว่าเป่ยจิงเวยโป๋ afraid จะพลาดไป to เนี่ย start นะครับ on ใน the ไฟล์ต้นเกมที่ด้านบนเนี่ย to นะครับ like be there ฝั่ง for ของ such a long ก็มี time. ฝั่งตัวของเชลซีแหละครับที่เข้ามาปิดในเรื่องของรอยรั่วตรงนี้เอาไว้ได้ครับก็ทำให้เป่ยจิงเวยโป๋ไม่ได้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแล้วไหนจะเป็นตัวของมุซาชิที่พยายามหาเล่นตลอดนะครับเข้ามาในจังหวะที่เซอร์ไพรส์กับฝั่งตรงข้ามได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง10 นาทีนะครับตรงไทแรนตรงนั้นนะครับที่บีบที่เล่นแล้วฝั่งของเป่ยจิงเวยโป๋ได้ป้อมกลางมาก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับแปลว่าอาจจะตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นตัวของทางไทแรนโดยตรงแต่ได้ป้อมมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ได้เปรียบเหมือนกันของเป่ยจิงเวยโป๋นะครับในเกมนี้คือจริงๆเนี่ยตัวของนั่นแหละตัวของไทยีหรือว่าอีกิฟเนี่ยนะครับก็คือยังไม่ได้แบบว่ามันอะไรเยอะมากขนาดนั้นเลยนะครับยังไม่เห็นแบบว่าจังหวะที่จับเนี่ยนะครับ for second contract ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับ and he gets in the minds of the enemy, knowing like you know get into the position of the wolves, knowing like which are they thinking, what are they thinking at that same critical moment. So yeah, great job. And even though Guichi, if he comes from behind, he's just gonna get suppressed by this Eclipse, and you can see that in that final battle. Guichi jumped in, gets suppressed, gets taken out immediately. Then Marco Polo jumped in. It was a little bit too late there because Marco Polo does have the damage, but you need to have someone to tank the damage. And Kaiser การเงินของเชลซีนะพอมีไอเทม by that point. Guichi got taken เชล out. ซีจะเป็นหนึ่งตัวที่ยืนไทข้างหลังได้แล้วทำดาเมจได้แรงมากๆเลยนะครับแต่สกิล1ยิ่งเป็น LE นะครับ Great job on Beijing Weibo. Still in the game, they still have the chance to fight back. They still have the chance to go to the ultimate battle. The deciding factor definitely is going to be in this game number 6. แล้วก็ไปกันต่อครับเป็นคู่อยู่ในเส้นทางครับทั้งคู่ในเกมที่ 6 ต่อไปนี้ครับอีกหนึ่งเกมตัดสินเหมือนกันครับว่าจะมี Ultimate Battle หรือเปล่าครับในซีรีส์นี้ดาเมจของฮู้จวนครับ1,200,000นะรับดาเมจไป 9% คือไม่ค่อยมีใครถึงตัวแล้วสถานที่and damage you will need to like bring the entire crowd like to a deeper position. I think Huajuan mission accomplished with a lot of leading, with like a lot of very amazing KDA on his side. He's gradually like taking the winning like to their sides. Yeah, definitely Huajuan did a really nice job. Those AOE effect, those pre-damage coming from MVP ครับเชลซีครับลียอนฟัง helped so much. And ต้องให้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วทางเชลซีเองก็เป็น1 คนแหละครับที่ทำให้รูปเกมของเป่ยจิงเวยโป๋นะครับโดยเฉพาะในช็อตด้านบนเนี่ยกลายว่าไม่เสียเปรียบจากที่เหมือนว่าไฟนั้นเนี่ยเป่ยจิงเวยโป๋จะแพ้ไฟเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเชลซีมาแล้วเก็บงานไปได้เนี่ยมันทำให้ทางเป่ยจิงเวยโป๋คงได้ไปต่อเลยครับนี่ครับช็อตนี้ครับเชลซีกำลังมาครับเพื่อเล่นให้ล่าสุดด้วยครับผมชื่อวูกลับมาครับเจอเหรียญฟังคลีนใส่ครับ HOK hero for better luck. So yeah, maybe no more Terry for the next match. Maybe they're gonna go with a ตรงนี้ครับ classic. สมัยเป็นของเสื้อผ้าได้ก็จริงครับ That might be the แต่ case. ดูเชลซีครับตำแหน่งที่ยืนครับปลอดภัยจากทุกคนครับจิโว่เข้าไปยืนค้ำต่อแล้วเดี๋ยวเชลซีมานะครับเชลซีคือไปทำเวฟมาด้วยครับตรงนี้ถึงเกมครับที่เป่ยจิงเวยโป๋ได้ไปครับแล้ว2 เกมนี้เนี่ยได้แต้มเป็นเชลซีที่ได้ MVP ทั้งคู่เลยครับไปต่อในเกม 6 ครับเป่ยจิงเวยโป๋
ต้องดูว่าเกมหน้าถ้าเกิดว่าเปิดชิงเวโปครับยังสามารถเล่นประคับประคองแบบนี้ได้ต่อเนี่ยครับดีไม่ดีเกม7นะครับจะเป็นแบทเทิลมาแน่ๆนะครับต้องดูเป็นเกมต่อเกมไปเลยครับเพราะว่าเปิดชิงเวโปบางเกมก็เล่นดีครับบางเกมก็อาจจะเล่นงงๆหน่อยนะครับด้วยของตัวละครที่หยิบมาใช้ด้วยหรือว่าด้วยวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ฝั่งของชงชิงวูฟที่กดดันใส่นะครับอาจจะทำให้เปจิงเวโปเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับในเกมที่ผ่านมานะครับต้องมาดูกันในเกมหน้าครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับทางเปจิงเวโปแล้วก็ชงชิงวูฟที่เหลือแค่เกมเดียวจะไปต่อในสายล่างนะครับเป็นแมตช์พอยต์ของชงชิงวูฟอยู่นะครับแต่ว่าเปจิงเวโปก็ขออีก1เกมเพื่อที่จะไปต่อในเกมที่7 Ultimate Battle นะครับลองดูกันครับในเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อครับในเกมที่6ครับผม There's going to be a little bit disadvantage, but it's okay. Wolves is on the blue side. However, they still have a lot of, hero pulls in their vocabulary right now. So hopefully they can gain this win. But Weibo definitely is going to try to hold on to the best possible scenario, which is going to be defeating the Wolves in the ultimate battle. Yeah. A lot of things to be wait for. We couldn't really wait for the game 6 to begin. So we'll be taking a very short break before we come back. Please stay tuned. Red team has slain an enemy. Red team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy. Red team has slain an enemy. Blue team has. Dark Tyrant has been defeated. Blue team killing spree. Even in the dark, you will not provoke their anything right now. Blue team has slain an enemy. Blue team has destroyed a tower. Blue team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy. I protect what I share. And welcome back, ladies and gentlemen, and you are watching the
knockout stage of the KIC 2023 International Championship as we are moving into Game 6, which is going to be a very important match for the Chongqing กลับ Wolves. มา If they รับช get มกันต่อ this, ครับ it's ใน going to เก be a ม winning ที่ streak 6 ครับ down to the next เกมเมื่อสักครู่นี้ครับเป่ยจิงเวโปตามขึ้นมาเป็น2-3 นะ they're going to go into the ultimate battle to fight the แต่ก็คงเป็นแมตช์พอยต์ครับ Beijing ของ Wolves ฉงชิ่ง need วู to ฟ get อยู่ this win in order to ใน go ตอน into นี้ the นะครับ ultimate battle. So yeah, นำอยู่ everything 3-2 lies on this game number เกมหน้า 6. เนี่ยครับที่กำลังจะถึงนี้ครับที่เรากำลังจะได้รับชมครับ Yeah. เป่ยจิงเวโป It's gonna be on the blue side. Definitely they're gonna have Yeah. likelihood on the blue side because ถ้าเกิดว่า they lost the last ได้ในเกมนี้มา match. So yeah, the priority เรา is จะได้ gonna be ดู on the blue. กันถึง Maybe, 7 เกมครับ you Ultimate know, Battle securing one of มา those อีกครั้งหนึ่งครับ AOK ใน hero for Yao Dao, but ซีรีส์ I นี้ feel นะ like they're not letting anyone out. I mean, แต่ถ้า Yao Dao used a lot of HOK hero already, but ฉงชิ่งวู none ฟ of those heroes ได้เลยเนี่ย are เกมนี้ coming in ก็ for จะ AOB. เป็น Yes. And it definitely ซีรีส์ของ like พวกเขาครับ Wolves have a lot 4-2 to อีกแค่ prepare, เกมเดียวเหรอครับ you ฉ know, งชิ่งวูฟแต่ว่าเป่ยจิงเวโปขออีก very good 1 เกมเหมือนกันเพื่อจะไปต่อ defense แล้ววัด and กันใน their เกมสุดท้ายเลย last นะครับ punch วัด towards ว่า Beijing Weibo. They have the advantages ตา on เฉียวใครดีกว่ากันบัตเตอร์ไฟใครดีกว่ากัน so นะครับ many things stored up in the remaining here, but we talk about this หรือว่าเกมนี้จะเหลืออะไรให้ได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครต่างๆที่เห็นในเกมที่แล้วเนี่ยตำแหน่งของซัพพอร์ตเองอาจจะหายไปประมาณนึงเหมือนกันครับเป่ยจิงเวโปเองก็ตัวเลือกอาจจะเหลือน้อยลงนะครับ แน่นอนว่าน่ารับเนี่ยตาเฉียวก็เป็นน่าจะเป็นฝั่งของพี่วุ้บนี่แหละครับที่ต้องเลือกแบนออกไปนะครับ กองเชียร์ของเป่ยจิงเวโปครับก็ขอ7 เกมนะครับฉงชิ่งวูฟครับได้เล่นกันในฝั่งบลูทีมครับเรดทีมเป็นเป่ยจิงเวโป Yes, definitely. They need to form that punch, or maybe even form a slap, maybe for the Chongqing Wolves. But definitely, they need to have some kind of strong composition. I mean, this is going to be their finishing line. If they do win, they're going to seal the deal going into the bottom bracket finals. But ลิงหวัง if ไป they ครับ don't, it's going to be really แครี่จาก LV ก็ยังคงเหลืออยู่นะครับ so definitely they're going to try their ไป best. เล่น Look at here, the first น่าจะอยากได้เมยีเลยครับฉงชิ่งวูฟ still not giving it to Ling He, showing a lot of respect. ตัดมุสชิ Musashi ด้วย not giving to Xiao Pan, so a lot of great ไม่ให้ครับ respect on จริงที่ each เล่นไปแล้ว side ของ here. ฉงชิ่งวูฟก็ไม่ให้นนอย่าง And ก็ let's ลิน see เทิงครั what's บ the first pick. It's gonna be Athena. มุสชิที่ I'm เล่นไปแล้ว guessing ของลินเทิง maybe ก็ไม่ให้เสื้อผ้าเหมือนกัน support แล้ว Athena เฟิร์สพิกมาเป็น or a jungle อารีนาครับ like แย่ง starting from the very ตัว first อารีนามันแล้วครับ no rover Athena has been won for even one time เมยินก็ยังอยู่ใต้อยู่ครับเพราะว่าเป่ยจิงเวโปยิงไปแล้วในเกมแรกเลยนะครับอูเคียวมาพร้อมทางไมค์ครับจะเล่นสปีดต้นเกมบ้างครับโอ้แล้วฉงชิ่งวูฟครับมาเป็นนี่ครับโอ้คาเฟนี่เขารูดครับเก็บเมยินไว้ในเฟส 2ครับโอ้ได้คอมครบเลยครับแล้วนี่ครับเอาซิปมาครับอยากเล่นกับ พวกโซลารัสของจงแล้วก็ลูกปันนัมเบอร์7นะครับ Athena, you have this little loot and you have this cacophony, the moving cannon. I mean, this is crazy. A really nice composition, a really solid composition already แค been รี่ set up. น่าจะต้องตัดเลยครับฉงชิ่งวูฟโซลารัสตัดออกไปก่อนครับตัวที่เจอคาเฟนี่โดยตรงครับ They have the SNK heroes. I mean, it's gonna be good, but it's gonna be แต่ก็ต้อง really squishy. Who's ปล่อย gonna สัก be ตัว there เลยครับ to ใน support them? ข They อง need จ to ง have ก็ some kind of tank here, ลู or ก it's ปันนั gonna มเบอ be ร์ a 7 risky composition for Beijing Weibo. ในเฟส 2 เองก็อาจจะหยิบก่อนได้ด้วยครับเป่ยจิงเวโปอีซิงไปครับไม่อยากเจอตัวแก้ทางซิปนะครับ Alien is on the bank here, up in the sky, cannot be รู้จะแบนท็อปเลนหรือเปล่า What's the remit? Like จงชิ่ maybe งวูฟ Red the ของ Ripper. จงไปครับ If you're ก็เหลือลูกปันนัมเบอร์7แหละ taken ของเสียว considered 4 with the tanks available. ตรงนี้ If หยิบมา they're เป็น still deciding to go ชาร์ลอต with ก่อนครับ a Charlotte. It's just like a game for Chongqing Wolves, where Chongqing Wolves are using that Maishilo Nui engine, right? There's no turning back. This is one way ticket. You either bring it a lot of มา early เล่น game advantage โอ้ or otherwise. เปลี่ยน I ชื่อ think แต่ผมว่าถ้าเป็นดรเปลี่ยนมันดีนะดรเปลี่ยนดีนะ for Beijing Weibo trying to revive it. ดรเปลี่ยนลิทเทิลรู้แล้วก็คาเฟนี่ครับ Yeah. From the deficit. ดีเหมือนกัน My composition แต่ may อา be ชิล่า the กับด point ร with เปลี่ยนกำลัง number ลังเล 7, อยู่ but เหมือนกัน I'm ครับ not sure because โอ้หรือ we จะเป็น have หวัด the เหรอ zip
Zip can actually แอสซัสซินชนกันเลย Dubai number 7 pretty well like ถ้าเป็นดรเปลี่ยนเนี่ยนะครับถ้าเป็นดรเปลี่ยนเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับกับมาเกนก้าคาฟิแล้วก็เฮเลนนะครับ But look at the pick coming in from the Wolves อันนี้มาเป็ maybe น they're อีกหนึ่ waiting ง for แอสซัส them ซิน to นะครับ choose it first in order to pick up this Dubai number 7 ปิดท้ายมาก็คงน่าจะเป็นรูปปั้นnumber 7แหละ maybe ครับ not gonna be suitable เออ or they โอ้ can actually rotate เจหลัวครับ Garo อ่า does have that ระยะไกลด้ longer วย range it's gonna be a little ได้ bit เปรียบเลย easier to fight against Caffney at the bottom โอ้แต่ lane so yeah เจหลัวมา why ก็ not lock ดู it ดี in? กว่ารูปปั้น And number 7 แหละ that's gonna be it. That's the composition. It's gonna be really risky because you have Byron. แต่นี่ครับ You เป have จิเว this, โบต้อง you know, first damage assassin ทำให้เหมือน So, yeah, this ของชิวในเกมแรก Garo is นะครับ gonna be in เพราะ deep ว่า trouble. ตัวละครนี่ Hopefully he's gonna คล้าย survive ๆกันเลย those- ครับในเกมที่หนึ่ง hopefully ที่ those ชิว flashes. เล่นมานะค Hopefully รับ this Xingyu is gonna be there ต้น to เกม protect Xiao คือต้องเหมือน Xing เมื่อวาน at all ที่ time. วันก่อนที่เล่นกับของตัว PG ที่ อูเคียวเองก็เล่นในเรื่องของต้นเกมเล่นเกมไวไปนะครับ around the remaining hero pool. Garo, one more time, will be like the miracle, like bringing out ต้องดู those เจอ out ห of ลัว the battle ของ from เชลซีครับ Weibo และตัว yesterday. LV Like they're suffering a lot. ดู They're ว่า been so dangerously. เกม They're นี้ putting นะครับ themselves อย่าง out ทาง of คา so เฟนี่ dangerous position yesterday, losing ที่เราเห็น three ใน night ช่วง round นี้มา towers, คือ but ตัวละคร turn แค things รี่ back ในเกมของ using LV this หรือ Garo ที่ one more ถูก time. หยิบมาใช้ It's a hero. แพ้เยอะมากครับ It's a hero when it comes to personal confidence. อาทิตย์หน้า Xiao อาทิตย์หน้า Xing จังเกิลนะ definitely เกมนี้นะครับ confident pick here. เพราะว่า We เอามา have เป็น to ลิ see ทรุ่น something แล้ว going นะครับ on. We can't see some ตั้ง chemistry สมาธิ down กับ there กุย with ชิ Zip and Garo because definitely all the essences from the wolves are going to be aiming at you. So you have to protect your Garo so much. Zip, how the Zip has been เห็นไหม played, ต้อง how มี like ซิป she เหรอครับ is ช่วย so ตัวขาตายอย่าง involved in this กาโร one หรือว่า for เจ Beijing หลัว Weibo ได้นะครับ on the red side. I think maybe like ultimate battle is it now? You just have some feelings because there's some ว่า times ตัว in some ยืนหน้า tournaments ข where อง some certain เปจิงเว players โก is using some certain hero. อาจจะไม่ You มี just have นะครับ faith. That's right. I feel like the Beijing Weibo are trying to make those แต่ใน miraculous เรื่องของการเปิดไฟเอง And I feel ก็ like they have no way อันต back. รายเหมือนกันครับ The back, there's only one way in. They have to go in. They have to win this fight. เอาละครับ in order เก to ม make ที่ it to the 6 ครับผม ultimate ส่งชื่อ battle. วูฟในฝั่งบูทีมครับ A เร lot ดทีม of เป็น stress here for เปจิงเวโปครับ I feel like ในฝั่งที่ไม่มีตัวแทงครับ they จิโว่ use เอา the มาเป็น stress อินเด as ตครับ momentum to put this win into their bracket. They need this win and they need this W in order for the ultimate battle to happen. Let's dive into our game number 6. Chongqing Wolves on the blue, Beijing Weibo on the red. This is the only hope for Beijing Weibo. They're already cornered by เอาละครับ Chongqing ดูกัน Wolves ใน and เกม Chongqing นี้ครับ Wolves ว่า competition aiming จะเป็นเกม at เสมอให้ได้เห็นเป็นอัลติเมทเบทเทิลหรือเปล่านะครับอย่างที่ทางซูชิวูครับพวกเขาขอแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ Very good, like touch, very จะ good ได้ไปต่อใน defense สาย here. ล่างครับ And yeah, เจอ let's ทีม see ผู้ the แพ้ระห latest ว่าง what's ซูจิกับ happening จิงโร่นะ here. I think yeah, we still ครั need บ to เจอซี like เองระยะอาจจะไกลกว่าและดูดีกว่าด้วย warm up a little แต่ก็ bit ต้องระวังครับว่า safely ในเกมนี้ and นะ how ครับ much of the เดี๋ยวต้องรู้ harassment ด้วยครับ that Chongqing Wolves ตัด is เลือดอาจ gonna จะจำเป็นครับใน give เกมนี้ to Xiaoxi will be the problem. Right, here's a quick harassment. ตัวเล็ก Actually ได้ครับ taking เดี๋ยวสิ away one monster creature from the หน้า side ป่าเล่น of the ต่างสมัย Wolves. ต่างมากครับต่างมากครับ เล่นซับนี่เข้าไปป่วนป่าเขาแต่เล่นเป็นป่าก็ป่าปกติเลยนะครับ Great fanning ability to the side of the ทำตัวเป็น Wolves จังเกิลเลยนะ causing a ไม่ lot แบบ of มีเข้าไป trouble, แจกนะครับ causing a lot of disturbance in the early games here. ด้านบนกุยชีกับจิงโม่ On the top, level 3 versus level 2 here. จิงโม่เองได้ตัวมั่นใจมาด้วยครับทางชาร์ลอตครับทางซีรีส์เพิ่งได้เล่นเกมนี้ครับเกมที่ 6 เสือพังมาแล้วครับล็อกแดงให้ยาเปาด้วยยิงค้ำมาโดนเฉียวซียิงไป In the ก่อน grass, taking all those damages. แต่ Those เกมนี้หลิน punches เหิงไม่ได้ใช้ are มา not นาด้วยครับ hurting ฟ้าเอง just อาจจะ yet. โยนให้เฉียวซี So ได้ once ครับใน that ช่วง big ต้นเกม game comes, this แต่น่าจะเป็นตัวหน้า pretty much the first โอ้ item โห is gonna นี่ be ครับ that ขึ้นนานมายิงครับยาว item เตา is ใส่ gonna เฉี be ยว that ซีเลยครับ shadow. Ooh, such a long นานบน damaging มาแล้วครับ distance เล่นกับกุยชี coming in. แฟดยังไม่จ่ายพยายามไถกลับมาตรงนี้เด้งเลือดกลับมาด้วยสกิลหนึ่งครับ One member by two member by himself, he still managed to keep himself alive. Yeah, you can see a very quick rotation. ไปตรงนี้มุสเลตมาเจ็บครับ โอ้ต้องกลับบ้านเลยครับแล้วดูคาเฟนี่ได้เคลียร์ไวครับเห็นว่าตอนเลือดไปเยอะแล้วด้วยครับโอ้ได้เกาะป้อมล่างแบบนี้ซึ่งอยู่ก็ลงมาด้วยครับเช่นเดียวกับทางโฮจวนนะโอ้เว็บนี้เองก็ ไม่ได้เป็นเฉียวซีที่ได้นะครับ อาจจะโดนกดดันเลยครับทางตัวของเจหลวง He cannot die a single time because if he want to compete with Caffney, he needs to stay ahead of the game right now. So far, 1,300 goals on Xiaoxi and 1,700 goals on Yao Dao. So definitely Yao Dao is going to be ahead right now.
So Yao Dao ไปที่บั having ฟฟ้า that ครับอารี goal นา advantage could พ be ยายาม a จะไป little bit ตัดต้นเล็ก trouble เลยครับ for Beijing Weibo บัฟฟ้าขึ้น towards that mid game. อยู่ที่ด้านล่างโดนกดอย่างนี้ได้ชัดครับจากทางยาวเตาเอ๊ะเอาบัฟฟ้าเอายังไม่ตีตกใจหมดนึกว่าบัฟฟ้าตีเสร็จแล้วเราเป็นเฮน่าได้อยู่ครับด้วยความที่ฝั่งบูทีมเล่นล่างนะครับมันเป็นบัฟแดงด้วยมันก็ทำให้แครี่ของชงชิวูเองได้ในเรื่องของบัฟแดงเลี้ยงให้แครี่นะครับเปิดชิวูเองบัฟแดงด้านบนเลี้ยงแครี่อยู่ด้านล่างon the Zip and Garo combination, so expecting a lot of those crazy moments ความได้เปรียบกว่านะครับของฝั่งที่อยู่บูทีมนะ many of the time, so I'm expecting those fights to go in the favor บูชีไม่กล้าเดินเลยครับ the burst damage ต้องอ้อมมา เส้นทางรองครับ so I'm just so worried that บูชีเสือผ้า before ครับ the ตรง battle นี้มา even started, this ไป XiaoqeKe is going to get taken ปา out. บอลป๋อง So แปงครับ hopefully that scenario ทำเป็น is ยก not going to be there. แต่ว่าเสือผ้าเข้ามาแทงกันเป็นจังหวะโอ้โหแล้วอัลติเมทสกิล To go into that ultimate battle. เป็นอารมณ์ดีด้วยครับด้านล่างเฉียวซีโดนกดดันไปเยอะมากแล้วป้อมน่าจะเสียไปครับโอ้ป้อมแรกครับเสียทีของชงชิวูแต่ทางนั้นตัวนี้ครับเปิดจิวไม่โปกำลังเล็งๆอยู่ครับลินเหิงเสือภาคเองก็จะมาเอาด้วยเหมือนกันครับบุสเลตไล่มาครับเฉียวซีโดนไล่ไปไกลเหมือนกันครับตรงนี้อาจจะต้องยอมปล่อยครับกุยชีเข้ามาเพราะมีสเปชั่นไปแล้วเข้ามาไถครับโฮจวนด้วยแฟลชแล้วฟินิชชิ่งสโตกใช้ไปแล้วด้วยครับทางเซี่ยงหยีtheir own tower in the mid lane. The blue area, however, is going to be ไทยแลนด์ก็เป็นชงชิวูที่ได้ไปครับ members, but they're going to be คุณ backing จี up น right มี now. ความได้เปรียบมานะ Smite coming in from Pan, and he's going to take it away here. This blue fully secure on the wolves. สลับเลนแล้วครับเสียด้านล่างมาก็ให้เจโรขึ้นไปด้านบนได้ฟาร์มด้วยครับในป่าแดงของพวกเขาเองครับการครับซิโม่ฟิสิเคชั่นครับพยายามจะเคลียร์อาจจะยอมปล่อยหรือเปล่าตรงนี้แต่เหมือนเสือพางจะไม่ให้ครับเสือพอดีทายมาเฉียวซีพยายามจะยิงยังคงกันได้ครับด้านบนกลางมาจะเล่นที่อีเชิงครับลึกไปก็ไม่เล่นครับในเรื่องของแฟลชจะไม่มีด้วยครับโฮจวนต่อระยะไม่ได้นะทำให้ต้องปล่อยออกไปครับแต่ยอเตานี่ดูแล้วไอเทมน่าจะทำเยอะเหมือนกันโอ้ยแล้วด้านหลังมาครับตรงนี้ลินเหิงแล้วกิ้งมาได้10 โลใส่ที่คาเฟนี่แต่คาเฟนี่ยังรอดอยู่พาวเวอร์เกรชั่นมาแล้วด้านหลังก็เฟิร์สบัตเป็นของเซี่ยงหยีได้อาร์เทน่ามาก็จริงครับแต่ตัวของทางคาเฟนี่ยังคงอยู่ครับเซี่ยงหยีพยายามจะออกมาเล่นออกได้แล้วเป็นไมชูริที่ตายลงไปมาเคาะหัวต่อที่ลินเหิงครับต้องถอยครับโอ้เข้ามาตำแหน่งดีแล้วแต่ว่าดาเมจไม่พอครับยาวเตายังคงออกไปได้ครับแล้วอีเชิงด้วยครับด้วยความที่เป็น Little Root ครับมีเรื่องของความสามารถในการฮิวให้เพื่อนครับแล้วเพื่อนไม่ตายครับแค่โลเท่านั้นเองนะตรงกลางก็เสียด้วยครับโอ้ยาวเตาตอนนี้คือได้เปรียบเลยครับภาพมันมาครับเหมือนตอนที่เปิดจิมเมโปเจอ TVG เลยครับผมจะมาเอาอีกแล้วครับใส่ที่อีเชิงก่อนเลยตัดปัญหาไปครับตัวฮิวตายไปก่อนมา5เลยครับ And at last fight, I มีคน really อยู่ believe เสือผ้า loved the ท็อ way ปแดง how ตรงนี้ Beijing Weibo initiated. It was so nice. สมัย But the โอ้เป็นเสือ counter ผ้าครับ the fast reaction coming in from the wolves was impeccable. I mean, this cacophony was everywhere, and also ผมกันเฉียวซีให้ดีนะครับ gaining a lot of เพ match ราะว่าฝั่งโซชิบุก็กันยาวเตาดีด้วยเหมือนกันครับยาวเตาขึ้นหน้ามาแล้วมาด้านขวาแทงโดนครับเป็นพูดดาเมจอยู่ในวงอินทิมิเดตด้วยครับดาเมจลดลงแล้วทำให้ยาวเตาออกมาได้ทันครับเดี๋ยวจะมีวงฮิวอีกกลายเป็นว่าได้แค่1ตัวคือเสือผ้าครับIt's so devastating because they have this cacophony. They don't have to worry about anything that's coming in from Beijing Weibo. แต่แค่ว่าคาเฟนี่ได้ยิงก็พอครับในเกมนี้เลดมาหัวจุดอยู่ข้างหน้าครับอุ้ยต้องอัลติเมทสกิลออกครับไปครับโอ้หลอดครับทางโซชิวูฟที่ได้มาเสือผ้าลำบากเอาครับตอนนี้ไปชิงวิโปต้องให้เดี๋ยวซีได้ฟาร์มก่อนครับเพราะว่าคาเฟนี่คือฟาร์มไปไกลแล้วครับตอนนี้การเงินนำไป1,000 กว่าครับ
quite troublesome, quite a lot. Mid lane actually, gone so early, like Yes. around that 10-2 10-3 เองนะครับเชลซี Yeah, คือต้อง already done รอสกิลลิ่งของเจียนหลัวเลยครับ The jungle area is going to be แล้วยิ่ง opening ใน up. เกมนี้หลิน So เหิง yeah, เองไม่ได้ great river control already. เล่นช่วงต้นเกม Basically, this สำเร็จ tyrant นะครับ is gonna คือไฟนั้นถ้าเกิดว่าหลิน lead เหิงได้ towards มันจะออกมา Wolves เป็นอีก a ภาพ little หนึ่ง bit more here. แต่ว่าพอ There's หลินเหิงเสียไปตรงเนี้ย Wolves อาจจะ at ต้อง the bottom lane รอประคองเกม looking แท for น some ครับเปจิง opportunity. เวโป Might see สวัส the ดีคุณทีเคด้วยนะครับผม jungle getting invaded. The ว่า timer ใครได้ pretty ก่อนตัวแร much ก is ชนะ going to be ไหม perfect. After getting the จะเป็น tyrant อย่าง or นั้น after getting the blue buff, they can just move to the tyrant right เอง away. ถึกด้วยครับ Team ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่นะ destroyed a tower. Is disappearing. There's no sight of Ling Hun. One more time. Like Wolves is trying to figure out where this Ukiyo touch banner is because the last time they feel like the absence of Ukiyo touch banner is really มาเจอ dangerous. โหจุดนี้พยายามจะไถกลับมาแต่ก็ Hide in the bush, and this time Ishan went เจอ into the ที่ bush เชิง to ฮิล find นะครับ something out here. You have to be extra careful. You ตัด have เลือด to ต้องมีนะ be เปจิงเว aware โป of those buff dangers ไม่ here. งั้น All right, ลำบากครับ still quite balanced out. All Not right, much difference. squad ผมว่าเป็นหน้าที่ของทางเฉียวซีครับไม่ช่วงนี้เองผมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่นั้นตรงนี้ครับเปจิงเวโปโอเคครับได้อยู่ครับ It's like a smash and grab mission. They ช่วง go 9 ที in, ก่อน they ที่ have ชาร์ลอตเทอร์ limited จะขึ้น amount of time, and they got what they needed, and they just went in and went out right away. You see no difference. You see no possibilities. You have no idea who is gonna be win, whether it's gonna be Weibo turning 2 games back, bring this entire BO7 into the final ultimate battle, or otherwise, Chongqing Wolves will ready. ส่ง Is ready to เงา finish เต้ามาก the ครับ game. ตรงนี้เสือข้างยืนเขามาให้เพื่อนด้วยด้านบนไม่มีคนกันครับเสียป้อมไปเทียร์ 2 Top tower already getting taken out, and this เริ่ม Wolves เสีย being really patient พื้น here. ที่เยอะอีกแล้วครับกับ Looking ทา for ง the perfect เปจิงเว opportunity โป and always getting their eyes on this Yao Dao, making sure this Yao Dao is going to be that perfect safe position แต่ที่ away ยาว from ต่อยังไม่ the ตายกัน threats ในเกม are นี้ coming in from Beijing Weibo. ฝั่งของ Definitely ฉง this ซิ่งวูก็ยังคงได้ Luke is เล่น gonna ต่อ have that เนื่อง protection available. Intimidate always ready, and that support item grants the whole team so much shield. So yeah, bodyguards ready, and the อ support ย่าง is ที่เปจิง ready. เวโปเองจะเข้ามาเล่นใส่ทางยาวเตาต้องมีดาเมจที่เบิร์ดลงภายในทุกเดียวครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นหน้าที่ของทางโคจวนแล้วซิปโลตรงนี้ต้องกิ้งออกแล้วต้องแฟดตามมาเลยครับยาวเตากดซันเชสเซอร์มายิงต่อแล้วแฟดขึ้นหน้ามายิงที่ซิงหวีครับซิงหวีตายลงไปครับ Follows Yao Dao catch it with the โอ้แฟนไม่เข้าครับตรงนี้แล้วเข้ามาต่อที่ด้านบนเห็นหัวจุดเลือดโลจัดครับพยายามรีบเผาช็อตไปฟิสเลตมาที่หลินเหิงครับกิ้งมา 2 ที Going in so Oh, deep, เสีย but ไป the ครับ damage ซิงหวี is so high on this cacophony right now. This tower just เป็น getting มีบล็อกแดงเกี่ยวไว้ด้วย evaporated. ครับ One enemy ออก already ก็ไม่ทัน gone. แล้ว So จิ the โม่ Wolves ด้านล่างครับจะโดน continue ปิด to เอา push ด้าน forward. หลังครับ Zimmer คูณ versus 2 เข้า Fania. มา And แล้วดู here's คา gonna เฟ be นี่ยิง Byron. กดอินทิมิเดตพยายามจะ Locking ยื้อ up เอาไว้ Zimmer เอาเวกเดชัน intimidate. โดนครับเข้าไปล้วอยู่คนเดียวแต่ว่านั่นเป็นคิลลิ่งสปรีของยาวเต่าครับเข้าคนเดียวดันไม่มีครับจิโม่ Wow, Beijing Weibo is not expecting that. They're simply just given a glance at this very point, watching how fast like Wolves are getting this tyrant. But all of a sudden, you can see like Yao Dao went crazy using the flash. Get to Jingxing Yuxing used so much using the flash, used the ultimate, trying ที่ to นำ go อยู่ away, but ซึ่งของชิ doesn't วูฟเอง make it that ฝั่ง far. ยาว And เต่า that will เงิน be followed by ดีขึ้นมาเยอะ Wolves' มากๆ defense ครับ here. อันนี้ครับดูจาก Yeah, ทัศ look การ at เงิน the ครับ gold ranking. นำเฉียว Number ซี one, Yao Dao with the พัน lead เกือบ with 2,000 นะครับ almost 9,000 gold. Favorite ห่างเยอะมากๆครับ อยู่ทางเดียวคือเปจิงเวโปต้องเล่นในสกิลท้ายเกมเหรอครับซึ่งจะยื้อถึงไหมครับก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าชงชิงวูฟนะครับลงโทษในช่วงต้นเกมมาได้ดีนะเปจิงเวโปก็ไม่สามารถสโลบอลได้ในช่วงต้นเกมด้วยอุเขียว Like an animal right now. The Sun Chaser is winning a build on that cacophony. The longer range is going to be โอ้ available. คาเฟ่รวย So นะ yeah, นี่ครับ similar เงินขึ้น range ห to มื่นแล้วด้วย Chongqing, ครับ but Chongqing also has that Sun Chaser available as well. ของ So จะเต็มครับ he needs to ที่ต้องรอคือรอเฉียวซี่ remain นะครับ super safe. แต่ว่า He needs to ของชิง remain วูฟจะ really, ปล่อย really หรือเปล่า farmed นี้ up เพราะว่า because this cacophony is ยังไง gonna ก็ตาม have พวก more เขาก็ damage at the very end. สามารถเข้ามาโถมเล่นได้เลยครับโดยการที่มีอี He's เชิง gonna have more critical damage. He's gonna have more attacks. เลือดยังไม่มี And เลย that ครับ attack เปจิง speed เว is โป gonna get converted into attack damage. This cacophony is gonna be out of control if ไม่มี Weibo ตรวจเลือด does not ที่ do เชิง anything นะครับ about it. Somehow you can see like เคลียร์กลางมาไม่รู้เคลียร์ได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับเสือพอดีทายมาวันนี้ฮิวเลือดให้คีปด้วยครับ Beijing Weibo เคลียร์ได้อยู่ครับ gave themselves enough time for this Garrow to still develop those crucial items they really need to ทำให้ fight ตกใจเล็ก back, น้อย standing up front in their high ground tower or otherwise
or otherwise they're gonna เช็ be คครับ losing. เจ They're อ gonna ครับ be saying goodbye. มี for สเก็ปเตอร์ออฟลิเบเรชั่น Being really แต่ patient, try to ของชิงวุก suffocate ก็มี Weibo อี้ out เชิง right ครับ now. ที่เล่นเป็น Definitely ลิตเติ้ลรูท Chongqing needs to wait a little bit รอ more. I ฮิว mean, ให้ได้ he อยู่ needs a little bit more item. Maybe need that piercing item in order to get those damage through. But right เลด now, มา Wolves are not ตรง giving กลาง them กับ any ไล่ครับไม่ time ให้ to เคลียร์ breathe. Look at this, Caffney using the ultimate เคลียร์ได้อยู่ to นะ clean the minions, to clean the พยายามเล่ towers. น But รับไป right now, เรื่อย the ๆเลยครับ minions are getting สำหรับ taken ทาง out. เปจิง A เว little โก bit more time for the Beijing Weibo. น่าจะต้องทำมาทุกทางเลยครับจากชิงวุก Still, เพื่อที่จะ as เข้ามากด long ดั as น I think แต่ that Beijing นี่ Weibo ครับ standing ข้างล่าง alone by ขอด้วยครับ themselves, you know, trying to form a very solid formation. Watch out เดี๋ยว for สอง Yarrow. เสียไป Watch เหลือ out แค่ for ป้อมใน Lingo's แล้วนะครับ danger. ดัน It's มา okay, สอง but ทาง they're trying to clean those เฉียว waves ซี because ต้อง like ระวังครับ Wolves ซึ่ง are อยู่พยายาม definitely จะ waiting หา for ที่ the บินแล้วครับ overboard to ready. ทำรันเว This ย์อยู่ will ต be รง their นี้ด้าน last ล่างเขาช็อต posture ยิงไปแล้ว coming. ชาร์ลอต So เล่นกับ much ไบรอนอยู่ด้านล่างเสียป้อมไปครับ damage and that goes to the team. Very last one in the เปิ bottom ดเฟลที่ side. ทายมาครับตรงนี้ Damage are not a joke right now. The แต่ Gatling gun, ก็เล่นไม่ได้ the ครับ rapid fire mode of this Caffney, ยิง the เสือผ้าครับ moving เฉียวซี damage, แต่ the ออกมาเล่นเย moving อะไม่ได้ครับ artillery เดี๋ยว cannon ยิงไปก็ everywhere, all over เจอ the เขา place. สวนเอา I ครับ don't think จะไม่เชิง in ดี the ครับ late game, มีเชิงที่ Weibo can รอฮิวให้ด้วยครับ withstand this amount of อันตราย damage ฮะ coming in from the มา Wolves แท right ง now. ใส่ The เสือ red ผ้าครับ getting แต่ stolen บัฟแดง on เสื the อผ้าไม่ side ไป of Weibo. Right now, they're working Shadow Overlord ครับ on their next ของ dragon. ชิงวูฟ Here's น่าจะ gonna be Yao รอ Dao เอาตรง and นี้ the แล้ว rest ก็ of the team. ขึ้นบ้าน Cleaning เลย up ครับ this dragon. Such a high pace. Look at that dragon HP just dropping down to 0 with that dragon. They're gonna make the ได้ push Shadow Overlord มานะ happening again ตรง here. นี้ Maybe ครับ even double dragon for Chongqing Wolves. There's น่า so จะเอา many อีกบัฟหนึ่งด้วยครับ challenges they สอง have บั to ฟเลย go หรือเปล่า through. Like, ของชิงวูฟ just imagine who is there ready ยัง to ไป keep โซน down แถว those นั้นอยู่นะครับ champions away from Wolves. They have เชล Byron, ซีพยายามจะ double เร่งมือ frontline, ฟาร์มครับ one เพ of ราะ them ว่า may have Athena. Even though you ต้องการ have ไอ the เทม passive อย่าง as a มากครับ Yarrow, but still you need time to และ actually ตัดเลือด deal ไม่ those มีใคร damage ออก to เลย your ด้วยครับ opponent so that you Beijing can get Weibo to the backlines, right? คงจะ Not to ให้ mention those เฉียว moves ซี back, ขึ้น like Ishin is everywhere with ดอนเบรกเกอร์ก่อน another ครับเจาะ extra เกาะ shield by แล้วค่อยไป those ขึ้น like supportive Auto items Pusher he actually bought, trying to help Yao Dao more, trying to keep Yao Dao alive all the time. Just imagine ไทยแลนด์ครับ deal สอง that บัฟ amount ข of อง burning damage สงชิง to วู Yao ฟ Dao, trying to go for this game. รอจบแล้วเหรอครับแบบนี้นะสงชิงวูฟครับรอหาทางขึ้นบ้านอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะว่าเวฟบนก็ปล่อยมา ลินเหิงพยายามจะไปตัดเวฟอยู่ครับแต่ต้องถอยนะเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะโดนปิดหรือเปล่านะครับ ตำแหน่งอันตรายครับเนี่ยเข้ามา3ทางแล้วด้วยครับ Do something. They Yep, need to on find me. that one shot moment where they can dive in after you see that Yao Dao was in the opening VIP position. But ของ it's ส gonna ง be ชิง really วู tough. There's not gonna be that window for them. Maybe the โอ้โห window is แค่นี้ gonna ดุ be เดือด so short. They have ก็ to จะ be เต็ม super มัน precise. จะมีอีกเชิงอีกครับ Everyone has to ที่ jump รอ in ฮิว at the ให้ same time. But it's also gonna be a risk เชื่อไปเพราะผม because ต้อง they ปล่อย have ครับ this เข้ามาเล่นที่หัวส่วนพยายามจะบินครับ protecting เซิงหยี the whole team. And เดี๋ยวพลาดครับบินทำไม่ได้ it's gonna be all or nothing. โอ้ They โหแต่ either ว่า do this one shot ด้านบนมี or they wait แวนการ์ดตัวใหญ่ด้วยครับ at แล้ว their เราพยายาม base จะยิง right อยู่ now. ว่าตรงนี้จะกันได้หรือเปล่าอะ โอ้ โอ้ โห โห แล้ แล้ว ว ดู ดู จะ จะ เข้า เข้า มา มา เค เค ลี ลี ย ย ร์ ร์ ก็ ก็ โด โด น น กั กั บบ ฟิ ฟิ น น นี่ นี่ ยิ ยิ ง ง นะ นะ ค ค รั รั บบ เคลียร์ยากมากจริงแล้วเข้ามา ยกไถกลับมาตรงนี้ฮิวให้แล้ว10โลกิ้งมายกโดน4โดน5แล้วด้านหลังก็เชลซีคงยิงอยู่กับตรงทางครับนี่แล้วก็ตรงทาง ลิทเทิลรูทตายลงไปตาย3ตาย4ครับโอ้แล้วไปจริงไม่โปรยังกันได้ครับเอาแล้วครับโอ้เหลือเสี่ยวพางจังหวะ10โลของซิงหยีครับยกสวยจัดครับตรงนี้ยิงที่เสี่ยวพางพยายามจะเคลียร์ครับโดยเสี่ยวพางเคลียร์ไม่ได้ก่อเกิดลุกขึ้นมาชีวิตที่2ตรงนี้เคลียร์ไปครับเป็นเอสของไปจริงไม่โปรครับแล้วมีซิปพาคิปมากิ้งมาตรงนี้ดันกลางต่อแล้วจะดันป้อมได้เลยด้วยโอ้โหกิ้งเข้ามาถึงป้อมได้แล้วอยู่ดีเกมมันพลิกแล้วเป็นไปจริงไม่โปรที่จะไปเกม7อัลติเมทแบทเทิลมาแล้วครับโอ้ไว้เดียวครับไปจริงไม่โปรอะไรครับเนี่ยโอ้10โลของซิงหยีครับยก4ยก5กิ้งไปกิ้งมาโอ้เกม7จนได้ครับไปจริงไม่โปรเดินทางมาถึง Ultimate Battle ครับ This kind of amazing and incredible play by our players. That's right. What a miraculous comeback. That was inside their own base. This is crazy. ถือจะเชื่อครับเกมนี้ Tower gone. And that moment, you just feel so depressed. กันสุดๆแล้วครับโอ้กันสุดจริงๆครับแล้วต้องชมเลยครับจังหวะ10โลไม่ MVP ไม่ได้เลยครับซิงหยีThey actually hold their fort. They hold their gratitude to the whole team. ไอ้เดียวครับ They make miracles happen. That's really crazy because just like yesterday, we
We thought it's gonna แล้ว be ปืนจิงเวโบเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับเมื่อวานนี้กัน3 ทางอยู่ดีก็พลิกกลับมาด้วยนี่แหละครับเฉียวซีกับเจียนหลัวครับแต่เกมนี้ก็ต้องให้เครดิตซิงหยีเป็นอย่างสูงครับกับซิปครับ given their opponents the upper hand when it comes to the match points, right? They're losing with the match point, but still they are making those 2 comebacks in one row, fighting towards the very last ultimate battle. Imagine how many things you have to battle put ครับ in the one รอโค้ชครับทั้ง2 ฝั่งขึ้นมา so far. Such a difficult challenge, but they have worked it out. จะมีเวลา3 นาทีครับให้ทั้ง2 ฝั่งได้เลือกตัวละครครับในเกมที่7 Ultimate Battle ซึ่งก็น่าจะตัวน่าจะได้แผนแล้วล่ะนะครับเกม7นะครับการเล่นบัตเตอร์ฟลายหวังเจ้าจินนะครับเหล่าฟูจิแล้วก็ต้าเฉียวนะใจร้อนนอนวันนะครับผมชื่อวูครับเลือกฝั่งนะเฮ้ยชงชื่อวูเลือกอยู่ฝั่งเรดทีมครับโอ้เลือกอยู่เรดทีมครับเฮ้ยไม่มีใครเลือกเลดทีมนะครับเกม7นะครับ3 นาทีครับจับเวลาตัวละครน่าจะรู้กันแล้วครับว่ามีตัวอะไรบ้างเพียงแค่ว่าตั้งสมาธิแล้วก็นัดแนะแผนการเล่นครับ This is going to be a risky move by the Chongqing Wolves. What's it going to be? I feel like all the audience น่าเขียนเสร็จปุ๊บก็วางแผนกันต่อเลยครับการเล่นบัตเตอร์ฟลายนะครับหวังเจ้าจินเหล่าฟูจิแล้วก็ต้าเฉียวนะครับถึงว่าสเปลที่จะหยิบมาใช้นี่จะเป็นสเปลไหนเลยครับมันจะเป็นตัวของทางอันเล่นกับต้าเฉียวนะครับซึ่งส่วนมากก็น่าจะเป็นอันเล่นอินทิมิเดตแล้วก็ต้าเฉียวฮิลนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าของฉงชิ่งวูฟนะครับถือว่าโทษอีกครั้งหนึ่งของทางเฟดจิมเปิลครับซึ่งเมื่อวานนี้เจอซูโจเคสจีไม่ได้ดีด้วยครับ against the Chongqing Wolves. Can they do it? Can they fight their darkness right now? I mean, there's so much pressure for both sides. Definitely Beijing Weibo definitely want to hold on to this game. บูมมาแล้วครับคือดับเสร็จตั้งแต่แรกแล้วล่ะเกม7คือตัวละครมันอยู่แค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ5 ตัวละครที่ออกมาเปิดจิงเวโปนี่โอ้โหเสร็จแล้วด้วยกับที่นั่งด้วยไวมากครับใช้ไปแค่นาทีครึ่ง Chongqing Wolves they made a very important decision and they break something out so they broke the balance we thought it's going to be the blue side always taking advantage we thought we might be seeing the same composition for one more time and a lot of teams are giving us straight answers we are asking this kind of question all the time whether it's going to be a change when it comes to composition out in map battles the answers are all the same I think the best answer เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับที่จะได้พูดคุยกับโค้ชครับก่อนที่จะหมดเวลาอันดิเบตแบทเทิลครับแล้วโค้ชต้องลงสนามไปนะครับ Chongqing Wolves may be the first one and maybe the only one who will be having that เกมที่ได้เปรียบสุดๆแบบนี้ครับของชงชิ่งวูฟ to break this line maybe like Chongqing Wolves is doing something sneaky maybe they're gonna change the answer a little bit maybe not but still definitely we're gonna see that happening we're gonna find out the results finding out which hero they choose at the very end it's gonna be a little bit different or ชงชิ่งวูฟเองพอเสียในเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาน่าจะชนะมากที่สุดแล้วกันว่าจะเสียเรื่องกำลังใจไปเลยครับแต่ก็ต้องรีเซ็ตมาให้ไวอะทั้ง2 ทีม5 วินาทีครับคือมันเสร็จตั้งแต่นาทีครึ่งแล้วนะครับแต่อีกนาทีครึ่งเนี่ยอีกเวลาครึ่งที่เหลือก็นัดแนะเรื่องแผนการเล่นแหละครับ completely paused and stopped by the side of Chongqing Wolves given a very huge pause towards Beijing Weibo ending that series with a 4-2 somehow something is changed that's right and the rest side for the ดูว่าเกมที่7ครับตัวละครเหมือนเดิมหรือจะมีเปลี่ยนนะครับหรือว่าสเปลเนี่ยนะครับก็ต้องดูครับว่าจะมีสเปลไหนที่เปลี่ยนออกมาหรือเปล่านะครับ
saw something a little bit risky here. I don't know what's it gonna be, so we have to wait and see what's gonna be happening as the coaches are shaking their hands, showing the จับ respect. มือครับครั้งสุดท้ายครับของโค้ชชื่อเฮาและก็หลี่ลั่วครับ I think somehow, like, ในรายการนี้ครับ to understand this is, มีทีมหนึ่งที่จะได้ไปต่อและจะมีอีกทีมหนึ่งครับที่ต้องกลับบ้านไปก่อนครับเอาเลยครับเกมที่7ครับกำลังจะมาถึงครับกองเชียร์ให้กำลังใจกันล้นหลามทั้งสองทีมนะไม่ว่าจะเป็นถงชิ่งวูฟแล้วก็เปยจิงเวยโป๋ครับเกมสุดท้ายเกมนี้เกมตัดสินครับว่าใครจะได้ไปต่อครับในสายล่างนะครับถงชิ่งวูฟก็จากที่เป็นแมตช์พอยต์มา2เกมติดนะครับเกมสุดท้ายตีเสมอก็มาก็เป็นเหมือนเป็นซอฟวันแล้วล่ะครับในขณะที่เปิดจิงเวโปตามมา2เกมติดนะครับตีเสมอได้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะสำหรับทีมครับนี่ครับดูสกอร์ท้ายเกมครับBut other than that, let's take a look at their last game, game number 6. The Chongqing Wolves did so good in the beginning. I mean, the only fight they lost was the high ground tower fight inside their base at the Beijing Weibo and allows this miracle comeback. ปาฏิหาริย์นะครับของเฉียวซี่และซิงหยีครับ This is the very last game for these two teams. The end, like the end of story will stay the same with a 4-2 score. The same like winning side still. ในสุดมานี่หัวจวนก็ขึ้นตัดเลือดจนได้นะครับแต่ไฟสุดท้ายเนี่ยไม่จำเป็นแล้วอะไฟสุดท้ายไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับทางฝั่งของซิงหวูคือโดนซิปโลเข้ามาพร้อมกับไมเชิงหลี่จังหวะเชซีซีของซิงหวีแล้วก็หัวจวนครับทำให้ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับฝั่งของซิงหวูไม่ทันได้ตอบสนองทีนี้แต่ด้วยความที่เป็นซิปด้วยครับทำให้ในเกมพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรอเวฟดันมาแล้วก็ติดในเรื่องของสโลว์นะครับเพราะว่ามีซิปที่คอยอมคีบมาได้ด้วยนะครับก็ทำให้เปจูเมโปไฟเดียวสวนก็มาเลยนะครับนี่ครับโอ้จับเตาดาเมจ 75,000 ครับแต่ท้ายสุดครับเป็นในเรื่องของทีมไฟครับไฟสุดท้ายที่เปจิงเมโปครับSooner or later, only one member was remaining standing, and that's gonna be game here for Beijing Weibo, making that miraculous comeback. ไฟเดียวครับ almost like a แรงจีนไฟเดียว dream do come true right here for Beijing Weibo. They have the win here in game number 6, and now they got it. They got the ultimate battle, but now it's gonna be their chance to step it up. Can they step it up to the Chongqing Wolves? Can they get their revenge?Towards that KPO qualifier that they did in the spring. So yeah, it's gonna be revenge. It's gonna be that fight for definitely. Can Beijing Weibo pull it back here? Let's see to find out in the ultimate battle. And also, it's a very good challenge for Chongqing Wolves because they are getting their match point already after match 4. So they're basically gonna be chased back 2 games in one roll. MVP ครับต้องให้เลยครับซิงหยีนะซิปโลมาจังหวะสุดท้ายครับกิ้ง4กิ้งนะฮะทีมไฟ 100% ครับการเงิน7,800ดาเมจ 27,000 กับ KDA 017 ครับไม่มีซิงหยีเกมนี้ก็พลิกไม่ได้เลยครับซิปโลของเขาพร้อมกับไมเคิลลี่ที่เข้ามาเติมต่อด้วยครับนี่ครับดูครับช็อตนี้เลยครับช็อตสุดท้ายครับเหมือนจะกันไม่ได้แล้วด้วยครับแต่ว่าไมเคิลลี่ครับยกก่อนแล้วดูซิปโลครับยก4แล้วเรียบชนกลับมายก5โอ้โหคือเล็งไว้แล้วครับซิงอยู่คือเล็งไว้แล้วแน่ๆครับว่าจะต้องชนกำแพงตรงนั้นแล้วกลับมาชนอีกรอบหนึ่งทำเป็น CC 2 จังหวะครับโอ้โหนี่ครับทุกโต๊ะครับซิงอยู่ครับjust see like how quickly their teammates follows up with those bursting damage. Look at I can read this one. I know the word he's shouting out is like the Chinese version for incredible, amazing, right? Wow, dreamy. The feeling of Beijing Weibo ก็ได้เกมมาครับในเกมสุดท้ายครับเกมที่6ครับจริงๆเหมือนเป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาตลอดเลยครับในซีรีส์นี้เพราะว่าตามมาก่อน 3-1 เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาได้ซึ่งพวกเขาทำได้ครับในเกมนี้ Continuous CC control 2 or 3 times in a row
That was amazing. Never seen anything like that in my life. And this is a very good countering though, because you can see like with the little loot, like เกมนี้ wolves are getting สุดยอดจริง standing ครับ really closely เดี๋ยว because เรา they พักกัน wanted สัก to ครู่ครับ ensure แล้วเดี๋ยว that เรา they กลับมา choose recovery in their รับชมใน direction ความเดือดกันต่อครับ Like ใน you เกมที่ can 7 กับ see Ultimate so Battle closely, ครับ and that gives ของชงชิ่ง Chengdu วูฟแล้วก็ that ไปจิงเวฟครับ minor seconds of the opportunity to initiate, and he actually used a flash before he goes into the crowd to choose the best angle he can possibly find, trying to knock out 4, and goes back bouncing towards the wall. He's using the wall to change direction, or otherwise Zip is going further away, Yeah, right? yeah. He needs to go against the wall so that he can bounce back one more time. I think if somehow one knocking back is missing, they cannot perform this good, right? They had the perfect amount of knockup, and everything was connected so well. I mean, everything was connected at that point that everything was synergized, so synergized to the point that the whole team survived at the end. It was the ace, almost killing the whole team of the Chongqing Wolves, allowing them to make the turnaround, to make the comeback possible for this ultimate battle. Honestly speaking, I think, yeah, this game is those final game level like games ever, Yeah, right? high It's- stake. I always feel like you're actually watching at a grand final. So this level of the intensity, this level of the greatness and the execution are all there. I think, yeah, maybe Chongqing Wolves will be the one we have to worry about a little bit much more, because they're the one getting defeated 2 times. They're the one forcing into the ultimate battles. They have so many times and moments that they already found like so safely with the 4th victory in their pocket before everything happened within that 5 seconds. Yeah, that 5 second felt so long for the Chongqing Wolves, and they never see it coming. They thought that Zip was, wasn't about to bounce in, but in the very end, the Zip wasn't really being protective anymore. He was being aggressive. He can make things happen even though they're inside their own base. So yeah, crazy ability, crazy comeback by Beijing Weibo. Let's see if they can do it again. I mean, they already went 2 times in a row in the last match. Why not do it again? Yes, and for the Chongqing Wolves, one thing too we have to like pay attention is that they actually choose the red side. I think no matter what will be the composition, what will be the strategy they actually use in this autumn battles, we have to appreciate those fighters and warriors who dare to take risks, who can be the very first one to challenge with the rules that we consider to be the best one in this meta. So many amazing teams on KPR are telling you this is going to be the perfect answer, but Chongqing Wolves is the only one who dare to stand up, challenge for the rules. I appreciate all this kind of encouragement. Yeah, I like the Chongqing Wolves style. They're really bold. I mean, Yes. they think like rules are meant to be broken. So, they are being really confident about this red side choice. And I feel like, they have their reasons for this. So we're going to see that reason pretty soon. We're going to figure it out, and we're going to analyze their strategy of why they would choose the red side. Maybe, like Tingyu say, maybe it's not going to be so important because they have Fuzi Yeah. on the top lane versus the bottom lane. It's all going to be the same. Maybe some slight advantages, or maybe they have some tricks they want to use in that ultimate battle. If somehow you're given like Weibo those psychologist threats, because this is way out of expectations. They're not expecting to see the wolves given, granted with advertisement, to choose side, but ending up with the red side. So yeah, what's the reason underlying? Is there a certain change of the entire composition? Because you are so clear. It's not blind pick anymore. It's like you are giving us your answers towards your final composition. I have my time to prepare for how to counter back. Actually, from my own perspective, I think there's no composition that has no weaknesses. You're going to be given out those weaknesses in the real game. I think Alan is good enough, Fuzi and Dacho, but there's someone who can take you down very easily if you have that time you need to actually forming a very countering strategy, and they actually have the time. Like Chongqing Wolves have like 1 day to rest, and facing this kind of very obvious, very fixed up composition, what's there for the coach team to do? Trying to figure out what will be the best composition ever, trying to take them down. Yeah, I feel like they have a, idea of what kind of perfect composition course. for them it is. Maybe they have a perfect composition to counter this composition already. So, during the previous few days, they already tested out this composition. So maybe we're going to see a slight change in the composition. But Butterfly definitely is going to be locked down for sure. We're going to see some other lanes
may be getting changed here on the Chongqing Wolves side. You know, because recently we have been watching so many anime battles, somehow you're thinking like butterfly may not be that important. Like the reason they actually win in their ultimate battle is not always because of that butterfly. It's always Fuzi, right? Who can have a better initiations, like facing each other. So yeah, what about the rest choices? We have so many great heroes coming out from AOV, and of course we have those a very like classical, very traditional way of the combos here. Fuzi and Nacha are not so popular before we get into the knockout stage, but here we go. We're gonna see there being the answers of the ultimate battle. So still, I think it's not fixed up. I still hope I have a lot of like different understanding towards what's gonna be the best answer for the ultimate battle competition. That's right. We're gonna find out pretty soon here as we are jumping into our ultimate battle. Both sides are getting ready for the battlefield. I mean, hopefully they calm themselves down because it's gonna be a long battle. I feel like it's gonna be a really long battle with those Fuzi, with those Dachao strategy, with those battles coming in, the teleportation here and there. So yeah, I'm expecting a long battle. So sit back and enjoy your popcorn because this ultimate battle is gonna be a straight banger. So yeah, hopefully you guys enjoy it. And like speaking of the experiences, like Weibo has been doing this like just yesterday. I think yesterday it's around the time of 10 o'clock or 11 o'clock. They're doing this ultimate battle with the KSG. What's the time now? Nearly 6. Yeah, then it's like 6 o'clock, right? 6 o'clock. Announced. So just like and within this time period, they have to prepare for 6 battles in total, and they have to get everything done. They have to make sure that they can get this out with a very good and solid enough rest. And yeah, I think so far for Beijing Weibo, they made a lot of things that we are actually not expecting to see from them. They fall firstly from the upper brackets to the lower bracket, but still the first game they got with TTG, complete winner, eliminated TTG very easily for 1 game and moved to the second stage in the lower bracket. They're facing KIC, even though that fight is really long, but ending up with the winning parties, winning that ultimate battles. And one more time, the third challenges for Beijing Weibo, so far they make it again to the ultimate battle. Yeah, I feel like they had an easy way in from the first time, getting the TDG win, then they fought KSG, then they went to the ultimate battle and won from that as well. So they came a long way already. So no matter what's the obstacle, Beijing Weibo is there to beat them. So yeah, can it be? Can they do it again? I mean, we're talking about the Chongqing Wolves here. There's going to be a high contender. And the Chongqing Wolves are known for their high-stake games. They've been competing at a high level for such a long ครับ time. กลับเข้ามารับชมกันต่อครับในเกมที่ 7 ครับ Ultimate Battle ครับของเปจิงเวโปและชงชิ่งวูฟครับเสมอกันที่ 3-3 แล้วด้วยครับตอนนี้ ว้ากองเชียร์ทั้ง2ฝั่งครับ Right now, โอ้ with us. ทั้งชงชิ่งวูฟ Let's ทั้ง see เปจิงเวโปครับ what's going to be the choices when it comes to competition. Who is going to be the final winner? I'm so sorry to say this. This is a lower bracket. ท็อปเลนครับจิโม่คุยชิ In this fight, will อันเล่น be gone. โอเคครับ Will not เหมือน be เดิมทั้ง following คู่กับ up อิ with ทิ the ปิเดต rest journey. สเปลนี้ก็เหมือนกันครับ Zemo and Guichi จังโก choose the same เป็นไฟล์เลยครับ character. ข One อง more time, ยินเถิง Alien กับ with a เสี่ยวพ่างครับ That's right. Also here บิดเลนจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับในเกมนี้แต่ส่วนมากก็จะเป็นหวังเจ้าจุ้ยแหละครับ หวังเจ้าจุ้ยครับ2 ตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยครับเหล่าฟูจือกับต้าเฉียวนะ นี่มาช่วยเล่นกล้องด้วยครับ 1% of the possibility that they're going to be like changing into different forms on the bottom duels. So ว่าซัพพอร์ตต้าเฉียวสเปลที่เอามาจะเป็นสเปลอะไรครับเป็นฮีลหรือเปล่านะครับฮีลทั้งคู่ครับสกินจะเหมือนกันหรือเปล่านี่แหละนะครับในเกมที่ 7คือถ้าเกิดว่าสกินเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกมองยากนิดนึงนะครับ letting this butterfly to carry the team to get that Ultimate ball Battle ครับ rolling. Once you get หลั that งจาก one เริ่ม kill, ครับใน definitely this butterfly is going to be out of แม control. ตช์นี้ครับ As long as you keep อีก yourself ครั้งหนึงครับที่ healthy, จะได้รับชม Ultimate Battle ครับ that's be the game to go. That's going to be the main goal. Keep yourself healthy, keep the whole team healthy, and as long as nobody falls and you let the one enemy fall down, you're going to have the better advantage. อยู่ที่ฝีมือแล้วก็แผนการเล่นล้วนๆครับในเกมที่ 7 ยิงตัวละครเหมือนกันใครเชิงดีกว่าครับทีมนั้นก็จะคว้าชัยชนะไปครับแล้วเกม 7 ครับบูทีมไปจิงเวโปครับด้วยทีมเป็นชงชิ่งวูฟส์ครับ
this will be the beginning of the ultimate เออต้องบอ battle. กว่า This will be the very last ใน fight. เกม 7 เนี่ยอัลติเมทแบทเทิลพออยู่ฝั่งเรดทีมแล้วเหมือนว่าชนะสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ฉงชิ่งวูฟเลือกอยู่ในฝั่งเรดทีมก็ได้ครับในเกมนี้โอ้ยแปดครับโฮจวนโดนกดดันเหมือนกันแต่ว่าตัวเองต่อเลือดเยอะครับด้านบนจูโม่กดอินทิเดตมาครับ Intimidate trying to clean this wave faster than Guiqi. One more time pulling back. Yada have some of the HP advantages on the bottom. That's right. You can see that laning phase. You can see that who is stronger through that first ตัดตัวเล็กไปครับ engagement. Look at that. พยายามมาตัดตรงนี้นะ gaining นั some กบนขึ้นมา priority on that bottom lane. But look at the top side. กลางจัง The โก้ผ knockback. มทั้งคู่แหละครับ falling วีจีเจ็บ really เหมือนกัน low, นะครับ but he have to get this river sprite on their side. So yeah, a lot of back and forth trades. But เริ่มที่บัฟฟ้าจนที่บัฟแดงทั้งคู่ครับ it's gonna be the beginning of the game. Not level 4 โฮจวน yet. พยายามจะ Definitely a lot of มาปั่นป่วนที่เสี่ยวข้าง great potential plays at level 4. ตรงนี้ Those minor details ได้ is what they're กดทัน counting ก่อนครับ on because they're เพราะว่าเคลียร์ก่อนแล้วมี playing บัตเตอร์ไฟ a มาช่วย match ครับ everything might be happening just a very minor mistake you made might be the only thing you did like เป็นบัต cause เสี่ยวข้างแล้วพลาดเสียแล้ว upsetting consequences เป็นยังไงนะ Xiaopan ครับจบที่ด้านบนนะ top ส่วน lane a little ลิน bit เหิงจบ more ด้านล่าง here. Guiqi still getting his เดี๋ยวพยายามจะ items. เรียก Everybody's เป็น getting their ชื่อ items ผู้เล่นแหละ right เพราะว่า now. ตัวละครมันเหมือนกันทั้งคู่แต่บางทีเองก็เผลออาจจะเผลอเรียก Really เป็น definitely ที่ตัวละคร they need to gain ใช้ a มาตรงนี้ไม่โดน score. ครับ Really, really close here. First person coming in เหิ from งเกือบโดน Huajun ยกครับ almost got Xiaopan in ส the มัย midst มาต right รง there. นี้เป็นเหรียญเหิงที่ได้ไปครับ The skinners against ตัวเล็กก็เอานะ For เงินคือเงินเลยครับ for Dacha, the ด้วยความที่ teleportation, ตัวเดียวกัน the animation effect of that, like second ability from Dacha will be completely different. อันบนครับ Like จิวโม่ Weibo คุย is ชี the better, like transfer. Our แต่เรา players สไล trying ด์ไป to differentiate ไม่โดน what ครับ will be their แต่ own ว่าเล่นอยู่ power. ดีๆก็มีโฮจวนตามมาเดสเซตลงมาก่อนครับเป็นจิวโม่ที่ใช้ก่อนครับกุยชียังคงมีครับเดสเซต เสียงอยู่ขึ้นมาเพราะอีเชิงครับ And also, yeah, the teleportation is going to be different. The animation. So, you know, เป็นสกินต้าเฉียวคนละสกินนะอันนี้เป็นสกินนิโกะครับแต่ด้านล่างครับเดี๋ยวภูเรียกมาเฉียวซีปักยาวเตาไปแล้วครับยาวเตาตรงนี้น่าจะไม่รอดครับเป็น first blood ไปครับของไปจิงเวยโปะครับเอาเลยครับได้ออกมาเล่นก่อนครับทำในเรื่องของการแก๊งได้ที่เลนล่าง Yada over there, Yada is so along with the out like Ishan by his side, being very dangerous. Have to give in his life for this. What's on the like what's happening on the top? แล้วครับ Guiqi ทาง is เปจิมิโกะ having แล้วมัน this กุชิ like กับจิโม่ครับ creative laning advantages here versus Zemo. พยายามยืน Butterfly, ยืนแช่อยู่ที่หน้าป้อมเลยครับ rotations to the top. คงจะไม่กล้าเคลียร์คืออาจจะเคลียร์เพื่อไม่เคลียร์เพื่อแบบว่ารอให้คลิปมันเข้ามาเดี๋ยวเชลซีแฟดจับเลยนะครับยาวเตาออกไม่ได้ครับโอ้โหต้องยอมปล่อยครับทางชงชิงวูฟครับ Yeah, somehow I think like Dacha เชลซี will ได้ be กดดันก่อนนะครับแบบนี้ on the top, which means that Zelda will be staying all by himself. ต่างฝั่งก็ใช้คนละสกินนะ Confidence ดีแล้วครับ to จะได้ initiate. ไม่งง There's นะ no one to save them. เชลซีเห็นหน้าทีก็อยากจับตลอดเลยครับแต่มีเซี่ยงหยูยืนดักอยู่ในพุ่มตรงนั้นรู้หรือเปล่าครับแฟดไม่มีแล้วด้วยครับเชลซีแต่อัลติเมทสกิลอย่างเซจไม้ยังคงมีอยู่ครับอย่างน้อยเซี่ยงหยูก็น่าจะรอวางบอกกลับบ้านให้แหละครับเซี่ยงหยูยืนดักนานมากครับรอแบบว่าฝั่งของเปจิมิโกะเป็นฝ่ายที่เริ่มเข้ามาเล่นเองครับเราจะได้สวนกลับมาด้วยแช่อะไรอย่างนี้ไป You ครั can บ see that the 1v1 is really interesting where that they're fighting all the time where those details are completely the same. They're actually like getting a lot of weights here. ไอ้นั้นครับเปจิงเวยโปเสียไปเป็นชงชิวูฟที่เสี่ยวพางได้มาก่อนนะครับมังกรตัวแรกครับ เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มต่อครับ To be extra cautious, I think. กลางด้วยเสียมาครับโฮจวน Playing here, look at Huajun being blocked so แต่ close, โฮจวนเอง but ก็ not โลเหมือนกันครับตรงนี้เกี่ยวมายาวเตาเสร็จไหมยังมีทั้งคู่ครับ Butterfly is still looking for more guns so deeply in the jungle. โอ้โหตรงนี้มาแบ็กสเต็ปไปเสี่ยวพางโดนโดดจากทางฝั่งลินเทิงแล้วเสี่ยวพางเราจะตายครับมีฮิวจากทางอี้เชิงมาแล้วเดชเซตตรงนี้จืดโม่ครับแหมไม่ทันครับเสี่ยวพางกลับบ้านไปได้โดยสุขภาพอะ This aggressive when you're somehow been protected by your own Dacha, it's good enough. Go crazy, go wild, go aggressive with this butterfly.
This is the only time we got to see butterfly ever. That's right. You only can use it one time, and that's one time. It's gonna be the ดูเป็น ultimate เลน battle ที่ here. So yeah. ร่มเย็นดีนะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้น ด้านล่างครึ่งล่างจะมีประเด็นมากกว่านะครับ Those players are enjoying themselves for this มีสกิลจับด้วยแหละ because เชลซี you only get to use butterfly only เชลซี in กับ the ยาวเตาแหละ ultimate ทั้งคู่แหละ battle, นะครับ most likely. มาเจอตรงนี้จับเลยไหมครับยังครับยาวเตาก็ไม่จับเหมือนกันเชลซีก็ปล่อยไปก่อนครับ Flashback. Deja vu here. Chelsea Boots one more time facing another Boots. Like yesterday, the challenger is going to be xiaoKeKe from KSG. Today, I got transfer back to Yao Dao. เยสเซก็ถอยครับไม่เอาอะไรมากครับถามว่าพอรู้ไหมว่าแคมป์นักแข่งส่วนใหญ่อยู่เมืองไหนก็อยู่ตามนี่เลยนะตามชื่อเมืองเขาเลยนะครับ And you can see that ส่ their วนใหญ่นะครับ defense items a little บางที bit อาจจะ different, you know. ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแข่ง On the one KPL อะไร side, เงี้ยอาจจะอยู่ที่ and more of the เซี่ยงไฮ้ defense นะครับ item แต่ว่า with ส่วนมากแล้วเนี่ยแคมป์จะอยู่ตามหัวเมืองเขาแหละนะครับเพราะว่าแบบเหมือนว่าเฮดควอเตอร์อะไรเงี้ยพวกสำนักงานใหญ่อะไรเงี้ยก็อยู่ที่นั่นด้วย Very great item choice. They'll be เดี๋ยวเสีย having มา more ครับ frequent โลไปก่อนนะ than Yao Dao. But the defense item by the Xiaodao is going to grant him more HP. โอ้หลอดครับ So, yeah, สองแจ็คครับของสงชิงวุด้านล่างเชลซีขอดันป้อมก่อนครับโอ้ดูครับเดินลึกมากครับยาวเตามีแฟตมีจับแต่ยังไม่ใช้ครับไม่มั่นใจว่าจะโดนสวนหรือเปล่าเลยไม่เล่นครับ And the boots are different. Like นี่ด้านบนจิโม่พยายามแช่เวฟที่หน้าป้อมครับไม่รีบเคลียร์คืออยากให้กุยชีออกมาเคลียร์หน้าป้อมตัวเองแล้วตัวเองจะได้เปรียบว่าลินเทิงตรงนี้มาแล้วครับกุยชีหนีไปก่อนเลย For Pot, he's building more defensive item first before building ลูกก็ anything วิ่ง else. มาแล้วครับด้านบน4ตัวครับ Oh, here โอ้ we โห go. จะ The จับ wolves แล้วครับ are ตรงนี้ engaging, might เจอ go into the jungle เห็นแล้วครับลินเหิง of Beijing Weibo right now. เอ๊ะจับไม่โดนครับยาวเตาแล้วโดดสวนกลับมาเลยครับหลินเหิงด้านหน้ามีจิโม่เข้ามาเล่นแล้วยาวเตากำลังจะกลับบ้านตรงนี้กลับไปทันครับแล้วกลับมาใหม่ด้วยไอร์ลิเวอร์พูลตรงนี้เดสเซตลงมาด้านหลังตรงนี้มีทางฝั่งของกุยชิเข้าไปเล่นบาดเหมือนกันแต่ด้านหลังเป็นทางจิโม่ที่ไปเก็บรางวัลเซาจิไม่ได้แล้วเสียบ้ากันไปเหมือนกันครับผม2ตัวของเปจิงไปโปแล้วด้านหน้ายังคงเล่นอยู่ครับต้องกุยชิใส่ทางเชลซีไปได้ครับ โอ้แล้วตายไป3ตัวด้วยครับสะพังชงชิงรูครับแรกไปแค่1ตัวครับโอ้แค่จุดพลาดจุดเดียวของยาวเตาครับลงโทษหนักเลยครับเปจิงเวยโป๋ผู้จับไม่โดนแล้วลินเหิงกล้าเล่นครับมูลตัดฟ้าเลยครับและนี่ครับไอเทมที่ลินเหิงออกมาเหมือนที่เราดูเมื่อวานครับคือมาสเตอร์ซอสครับและไอเทมคือขึ้นมาก่อนเสือพางด้วยครับเสือพางไปขึ้นตัวของ Protector Skill S มานะครับการเงินดีมากครับ 2,000 โกครับนี่ครับเจ้าเตาจับไม่โดนแล้วนี่ครับจิโม่เข้าไปเล่นให้ก่อนแล้วหลินเหิงก็มามีสแต็ก3ก็ดีครับโดดแบ็กสแต็กได้2ทีแต่เกือบได้ยาวเตาเหมือนกันนะครับเกือบได้ยาวเตาตั้งแต่แรกด้วยนะครับแล้วทางนี้โอ้โหเข้าไปเล่นครับหลินเหิงกับจิโม่แล้วก็เฉียวซีครับโอ้โหแล้วฮิวมาตรงนี้เล่นต่ออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูครับดูเฉียวซีครับนี่ตีออโต้เนี่ยเหล่าฟูจืดเนี่ยโอ้โหThe viciousness of Beijing Weibo. I feel like they're totally warm up for this. I mean, they already competed in the BO7 ได้ป้อมมาครับด้านบนด้านล่างสลับกันไปครับ This is not a familiar. This is not going to be a stranger feeling to them. This is going to be a ตรง really กลางก็ได้มาด้วยนะทางเปจิงเวยโป๋ครับได้เปรียบกว่านะเรื่องของเทอร์เรตครับ what they want to do in the game. So definitely, I feel like the mood เดอ is ร์ไฟครับ better here ของลินเหิง for Beijing Weibo. บิวเป็นฟูลดาเมจเลยครับกำลังจะขึ้นเป็นสตาร์เบรกเกอร์ต่อครับเอาดาเมจเข้าสู้ครับลินเหิงไม่มีเลยครับไอเทมโปรเทคชั่นครับด้านบนมันจะมาเล่นต่อแล้วดูบิดโชสไตร์ไปครับอยู่5ตัวด้านบนครับแช่ไปไม่โดนครับมีตัดเลือดแล้วด้วยนะครับโมจวยขึ้นตัดเลือดชิ้นแรกครับโอ้เอามาลดการฟื้นฟูเลือดแหละครับของชิบูกับที่ถ้าเกิดว่าโดนแล้วเนี่ยกักบ่อไปเลือดอาจจะเติมไม่ทันนะครับจะเป็นในเรื่องของคิวอีกครับที่เด้งไม่ค่อยเยอะมากบัฟฟ้าตัดอีกแล้วครับเปจิงเวยโป๋ด้านล่างครับเชียร์เวฟไปก็เปจิงเวยโป๋ครับได้เดินก่อนครับเชียร์ไวไปเลยครับแบบนี้ว่าเหมือนไฟเดียวเนี่ยในเกม7เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครเดียวกันเองเนี่ยดูแล้ว
บางทีเนี่ยนะครับตัวเดียวกันมันสามารถถ้าเกิดว่ามีไฟต์เดียวเนี่ยตัดสินเกมได้เลยนะหรือว่าจะยื้อถึง20 ทีหรือเปล่านี้ก็มาเชลซีนี่2ครับยาวเตา Yeah, 900 GPM. I mean, look at that, 9.5 pole in 10 minutes. It's insane. โอ้เรากับไทยแลนด์ครับ แลกกันไปคนละบัฟนะไปจึงโปกับจงชิงวูฟครับอย่างน้อยเองทางจงชิงวูฟก็อาจจะสามารถมีเวฟได้ครับแต่ไปจึงโปเองอาจจะเล่นไฟเข้าสู้แทนครับบัตเตอร์ไฟนี่ฟูลดาเมจที่สุดท้ายเพียวสกายนะเพียวสกายเถอะนะครับ คือซิสเบเกอร์ก็จะเวอร์เกินไปนะครับเงินขึ้นหมื่นแล้วด้วยครับการเงินหักกับเสี่ยวพังประมาณ 2,000 เลยนะครับจะยืนตักอยู่ครับปล่อยแวนการ์ดเวฟมาที่ด้านบนครับด้านล่างเสี่ยวพังลงไปแยกดันครับเดี๋ยวจะมีโดคูเรียกมาเลยครับไม่ต้องห่วงกับทางทั้ง2 ทีมเดี๋ยวกลับมานะมีต้าเฉียวทั้งคู่แหละนะครับการเงินทิ้งห่างครับ 3,000 โกของเปจิงไวโปครับจบแดงไปฮะด้านบนก็เคลียร์เวฟแวนการ์ดตัวใหญ่นะครับชาโดว์แวนการ์ดเป็นกันเยอะครับด้านล่างมีจือโม่อยู่นะครับแต่จือโม่ยังไม่โผล่นะครับวีเดินมาตรงนี้รู้ครับมันรู้มือกันนะอีกพวกนั้นโผล่แล้วครับอัพหมดแล้วนะไอแมนกับโอหลอดครับอยู่กันว่าในเรื่องของการทำเวฟทั้ง2 ฝั่งทำยังไงครับชูบเองก็อาจจะต้องเร่งหาคนมาช่วยเรื่องของการดันด้วยแต่เกมนี้เองคือโดนกดดันมาเยอะมากๆครับจงชิวูออกมาเคลียร์เวฟเองไม่ได้เลยครับเราต้องรอเงินให้เข้ามาถึงป้อมตัวเองครับซึ่งเสี่ยงมากเหมือนกันนะที่จะโดนเล่นใส่ทางกับทางเปจิงไวโปเดเซียมาเชลซีเกือบจะจับนะครับหรือเทสเซียโฮจนยังมีครับซึ่งใช้ไปแล้วที่ด้านล่างนะครับคุมทุกอย่างครับบัฟตัดได้ตัดครับลิ้นเหิงเกลสกายนะลิ้นเหิงครับดีละนะคืออย่างน้อยมีไอเทมป้องกันนิดนึงนะครับคือมันก็เป็นไอเทมดาเมจแหละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมีเรื่องของการกดใช้งานครับที่สามารถป้องกันดาเมจ 40% นะ30-40% นั่นแหละซิสเบเกอร์ครับเสือพางขึ้นมาแล้วครับ 30% น่าจะ 30% ผมจำผิดซิสเบเกอร์เสือพางขึ้นดาเมจรู้เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีชิ้นหนึ่งคือชิ้นว่าน่าจะเป็นออมินัสเป็นมูนิชั่นครับที่ขึ้นมานะในสุดท้ายตรงนี้ครับด้านล่างเวฟดันฟรีครับใต้ป้อมมาครับเปจิงไวโปด้านบนครับโยกขึ้นไปต่อครับเหมือนเสือพังด้านล่างแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามีไอดอลเบอร์พูนะครับของต้าเฉียวนะฉะนั้นก็สามารถเรียกมาทำทีมไฟต์ต่อแต่ว่าด้านล่างมาหาเสี่ยวพางครับจือโม่กับลินเหิงแล้วตรงนี้เสี่ยวพางน่าจะไม่รอดแล้วเป็นทางฝั่งของเชลซีปักตะไคร้เก็บคิวไปครับเอาแล้วครับไม่ได้กดเทเลพอร์ตไปด้วยครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะโดนขัดแหละครับถ้าเกิดว่ากดไปเก็บตัวลงครับแล้วจะเอา2 บัฟเลยครับฝั่งของเปิดจิงไวโปด้านบนพยายามหาแยกดันอยู่ครับกับอันเล่นแล้วก็อีเชิงดูลินเหิงตีด้านล่างอยู่แล้วมาตีด้านบนต่อครับวิ่งมาเลยครับให้โฮโจยเป็นคนที่คอยดูไว้ครับ2 บัฟครับของเปิดจิงไวโปเด็กมาคุมหนักมากครับเป็นจริงไวโปในตอนนี้ครับโอ้หลอกกับไทแรนครับชาโดด้วยนะครับใน14 นาทีตรงนี้ครับถือว่าหลังจากนี้ครับเขาจะทำไงต่อเพราะว่ากดดันไปจริงกดดันโจชิวูฟได้เยอะมากๆเลยครับไปจริงไวโป
pushing back into the base right now. They're losing the mid tower already. Sooner or later, the second tier tower is เว gonna ฟ be in ยัง trouble ไม่ได้ปล่อย here. ด้วยแล้วโอ้หลินเหิงดูดาเมจหมดเลยซิสเบเกอร์ด้วยครับ โอ้ ปล่อยเวนกัดเวฟด้านล่างครับด้านล่างใช่ไหมด้านล่างครับโอ้ทำมา3 ทางครับเปิดชิงไวโป๋ตรงกลางเวฟเข้าด้วยครับต้องปล่อยเลยครับทางจงชื่อวูฟครับค่อยๆโยกแมปไปครับจากบนลงมาล่างครับปล่อยแวนการ์ดมาก็พร้อมที่จะเข้าครับทำทุกเลนนะค่อยๆทำไปครับสำหรับทางเปิดชิงไวโป๋เจ้าซีก็ยังไม่รีบร้อนครับยังคงยืนทำคำไว้ก่อนตรงนี้แวนการ์ดตัวใหญ่เข้ามาครับวิเทอร์เซียของเซี่ยงหยูยังคงมีใช้อยู่เฉียวซีครับมันจะอยากจับแต่ว่าดึงไม่โดนตีป้อมเลยครับด้านล่างเบฟแวนการ์ดใหญ่เข้ามาแล้วด้วยครับยกมาปุ๊บอีเฉินตัดไม่ได้ครับได้ป้อมในมาครับเปิดชิงไวโป๋ด้านล่างโอ้โหใจเย็นครับเฉียวซีแล้วดึงมายังไม่จับครับยังไม่จับมีพิวสการทั้งคู่Chongqing going back home. Already damaged now on the bottom lane. One high ground tower already taken out here by Beijing Weibo. 2 more to go. นี่ครับลิ้นผมไม่มีรองเท้าเลยครับ They need to take him out, or ถอดเท้าเดินเลยถอดรองเท้าเดินเลยเดินเท้าเปล่าไปไอ้ขึ้นดาเมจมาเต็มครับ the whole team เต็ม out แม็กซ์เลยครับ to gain a win. Or they're gonna fight it slowly. เดี๋ยวซี Making มา sure กุย that ชี they take their time. กุยชีต้องเป็นฝ่ายที่หนีครับ Right now, now Weibo เอา definitely บัฟแด they ง do ต่อ not นี่ want to เฉียว be ซีหาแล้วดูจือโม่มุดมาอย่างนั้นก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วพยายามจะเล่นต่อเดนเซตลงไปโดน3มันจะต้องออกก่อนแล้วนี้โอ้ยังไม่โดนจับด้วยครับจือโม่อิมมูนมาจากสกิล1แล้วตรงนี้จับมาด้านหลังครับทางฝั่งของเจ้าเตาโดนที่ฝั่งเจ้าจุนไปโฮจวนตัดลงไปครับแต่ด้านหน้าคงเล่นต่อครับจับตาลงไปเหมือนกันมีโจไซเข้ามาปาดดับไปมีตัวของทางบัตรเบรกตรงนี้กุยชีต้องเก็บคิวไปครับ2ตัวบัตเตอร์ไฟพยายามจะมาเล่นต่อกับทางเสี่ยวพาแต่ว่าดาเมจของทางลินเทิงมันเยอะเกินไปแล้วโดนเข้ามาตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วเหลือแค่อีชันคนเดียวไปจริงไม่โบจะขอเก็บคิวสุดท้ายมาตรงนี้ดึงกลับมาแล้วเก็บคิวไปเป็นทริปเปิลคิวของเชลซีแล้วแพ้ชนะอยู่ข้างหน้าครับทางไปจริงไม่โบด้านบนเวฟมาแล้วครับโอ้เป็นเอสไปครับในไฟนี้และแน่นอนว่าไปจริงไม่โบได้ไปต่อครับในสายล่างเอาชนะทางจงชิวไป4-3เจเจเกม7ครับปฏิหารย์มีจริงครับไปจริงไม่โบ This is amazing. We never see anything like this. They only have 4-3ครับไปต่อในสายล่างครับ They did it with confidence. This is amazing. Congratulations to Beijing Weibo. So much respect. They got defeated in the very first round versus the same opponent they are คุณ facing ทำเกม They lost so much 6ตามต่อด้วยเกม7ครับที่เปิดจิงเวโปได้คุมทุกอย่างครับในเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเสียโฮจวนไปก่อนครับในไฟล์สุดท้ายแต่ว่าดาเมจล้นเหลือจริงๆครับทางเปิดจิงเวโปครับและนี่ครับชงชิงวูฟพวกเขาก็พ่ายไปครับในซีรีส์นี้ครับและเปิดจิงเวโปพวกเขาล้างแค้นได้สำเร็จครับในสายล่าง Who takes Chongqing Wolves down will be always remembered. Their name, the team, is Beijing Weibo. Bring those miracles. Things happen on the stage all the time. 3 times in one roll, travel through the entire lower brackets. And here we go. ขอแสดงความดีครับกับทางเปิดจิงเวโปครับและต้องขอแสดงความเสียใจกับผมชื่อบุ๊บด้วยครับที่พวกเขาต้องสิ้นสุดการเดินทางครับในสายล่างตรงนี้ครับจบเป็นที่อันดับที่4ครับThe very last chapter for Chongqing Wolves bring into us in 2023 KIC. Definitely, as we talk about, they are there ใช่ครับผมตกรอบเลยฮะ every single วันนี้คือสายล่างครับ in this year's ชงชิงวูฟ tournament. They are the กับเปจิงเวโปครับ champions เป็น season เปจิงเวโป KPL. ครับ They ที่ wanted the second prize ให้ไป this ต่อครับ summer season. They actually bounced back so hardly, so fastly with อ that ยู่ภาย trophy. ใต้ They ความกดดัน hold เลยครับ every ทาง Challenger Cup. They are เปจิงเวโปครับตั้งแต่ในเกมที่ 5 ครับ แล้วมาถึงเกมที่ 6 ครับ in this, they only round themselves up with the top 4. That's right. Top 4 definitely. They're not gonna take that a little bit too lightly. Definitely, they want that trophy. They want that momentum going คู่ forward. ของ But Ultimate sorry Battle to ครับ say, เสน่ห์ของเกมที่ 7 ครับทางเปจิงเวโปก็คว้าชนะไปครับ revenge is gonna be sweet เฉียว here. ซีวันนี้ครับ
ต้องชมเลยนะเชลซีครับหลายเกมที่เล่นมารวมไปถึงจังหวะการเปิดทีมไฟครับจังหวะการกลับเองก็ดีครับโอ้แล้วเป็นทางตัวของเปจิงเวโปครับที่ได้คุมทุกอย่างเลยครับในเกมนี้ครับสายล่างครับพวกเขาได้ไปต่อครับชนะมา3นัดครับ3นัดติดครับในสายล่างของเปจิงเวโปรอไปเจอทีมแพ้จากสายบนนะครับระหว่างเฉิงตูเอจีกับนาจิงฮีโร่ในวันพรุ่งนี้ในวันนี้แหละนะครับคู่ต่อไปนี่แหละนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเปจิงเวโปก็จะเจอกับทางทีมที่แพ้ลงมาในคู่ต่อไปนี้นะครับมีสปาร์ฟ็อกเดกเกอร์ด้วยนะเชลซีครับซึ่งเป็นดาบสายฟ้ามาก่อนนะครับที่เยาเตาเองมีแค่แดกเกอร์นะครับชิ้นเล็กเท่านั้นนะWe're seeing like 4 generations and 5 generations, and the 5 members right now we're watching from the side of Wolves. This kind of roster, Ishan, Yao Dao, Yu Pound, and Guichi are supposed to be the best one out of the very fierce battles they have themselves in their club. And yeah, I wasn't saying that they're so badly, you know, for this, but because the like previous records, because of the 9 trophies they ended up with their own side. ทีมสายบนมีหนานจิงฮีโร่กับเฉิงตูเอจีนะครับคู่หน้าที่จะได้ดูต่อนะครับในคู่ที่2ต้องบอกว่าพอเกม6เปิดจิงเวโปกำมาได้แล้วเนี่ยเกม7ครับเวโปเอาสุดแล้วlike it doesn't mean like they don't have to prove themselves. I feel like this new generation, definitely these 5 players from Chongqing, well, they have to something. พลังบัตเตอร์ไฟแม็กซ์ดาเมจดาเมจล้วนของลินเหิงครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับได้เห็นแล้วว่าพลังมันโหดจริงๆนะครับบัตเตอร์ไฟเพิ่มดาเมจนี่ครับ This is going to be taking a hard toll today. Definitely, it's going to be a sad story for the Chongqing Wolves to stepping out of the game a little bit too early. They're expecting to go to the finals, but ชงชิงวุ๊บจบที่4นะครับส่วนตอนนี้เปจิงเวโปเข้าไปในรอบชิงที่3นะครับก็ยังอยู่ในสายล่างนะครับอีก1นัดแหละครับที่เปจิงเวโปต้องฝ่าฟันไปให้ได้และเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ And on the other side, always like to travel. ส่วนคู่หน้าครับก็จะได้เห็นทีม1ทีมนะที่ได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนครับมันจะเป็นตัวของเฉิงตูเอจีหรือเป็นฮีโร่นะครับคู่หน้าก็รอติดตามนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับเพราะว่าเกมยังไม่หมดนะครับทีม1ครับ69,000ครับดาเมจเชลซีรับดาเมจไป 35,000 23.8% ทีมไฟท์เรทครับ 100% ทั้งเชลซีทั้งซิงหนีเลยครับ They are more united, they are more synergized in the team fights, they are more confident with themselves, they have such strong beliefs in this kind of teams. You can see those spirits and those energy are literally shining out after the whole thing, after the whole celebration part. You can see those 5 players are just connecting so hard with each other, it almost feels like the same person. Yeah, just like the fans say, it's like he just giving the advice to Weibo team, making sure การเงินขึ้นยาวเป็นเปิดชิงเวโปครับได้คุมตลอดทั้งเกมอะกลายเป็นว่าพอตัวชงชิงวูฟเนี่ยเสียจังหวะไปเฟิร์สบัตรวมถึงด้านบนด้วยเนี่ยเล่นทีมไฟไปเหมือนว่าเกมมันจบแบบนั้นเลยครับลินเหิงครับ MVP กับบัตเตอร์ฟลายครับดาเมจ 33% ครับโก 16,000 ดาเมจเป็นตัวเลข 69,000 ครับ KDA 405ครับเกมนี้ไม่ตายเลยครับลินเหิง Crazy. I mean the craziness. สุดยอดมากครับในเกมนี้ทางเบจิงเวโป like Beijing Weibo has been brought to us today. I think it's a really like a positive energy coming out from Beijing Weibo that as long as you keep your attention as long as you have all the time, as long as you hold your dream up there, you're finally gonna make that come true, right? After the long time of the hard work, as long as you are united so hard at the same time, you can make things happen. You can make เนี่ยจือโม่มุดไม่ใช่มุดมาสวยมากๆเลยนะครับไม่ทันตั้งตัวเลยครับโฉชิงวูผมใช้มันเสียไปครับในเรื่องของเทเลตเสียไปด้วยนะนี่ครับ
0-3 lost in the finals, but magically goes back chasing 4 points. จ This บ is เกมอะ only เสียแค่หัวจวนตัวเดียว historical records. No one have ever break out, and they did it. So yeah, I think somehow you have the DNA inside of you. You have your DNA built it in this kind of very amazing Yeah, team. to You know look it. at, even though like it's will be like หัวจวนบอก super ไม่น่าตายนะ cold man, you know, he's so stable all the time. นี่ครับยิงทั้งหมดของทางไปจิงไวโปครับโอ้เบ่งพลังครับ Players สิงห์หยี and ครั the บ fans are there. They're making the impossible possible here. So much miracle เข้า happening. ใกล้รอบชิงชนะเลิศ Another เข้าทุกทีครับ story ไปจิงไวโป here in the bottom bracket. แต่มี As Weibo was in the winners bracket, ทีม they're ที่ fighting their way back into the สำเร็จ finals. ก็ต้องมี And ทีม they're ที่ going into the ผิดหวังเลยครับ semifinals, going to the finals of the bottom bracket. So this means a lot. ก็เป็น It means like ทั้งหมดครับของในคู่แรกในวันนี้ครับ second half เปจิงไวโปก็เอาชนะ have to จบชิวไป go 4-3 นะ This ครับตอนนี้ก็ยังมีคู่หน้าให้ได้รับชมกันต่อครับในคู่ที่2นะครับเป็นเฉิงตู AG เจอหนาจิงฮีโร่ครับสายบนนะครับคู่ชิงสายบนนะครับคู่หน้าทีมไหนชนะก็เข้ารอบชิงครับทีมไหนแพ้ก็ลงมาเจอกับเปจิงไวโปนะเปจิงไวโปก็ไปเตรียมตัวกันต่อครับในวันพรุ่งนี้ที่พวกเขาจะต้องเตรียมตัวมา the one from the, like lower bracket got defeated in the very first round. So they round themselves with 1, 2, 3, 4 at least. They have to win for 4 times ก็ in ผ่านกัน 4 ไปครับ days ใน to make it ซีรีส์นี้ครับ buy another ข ticket อง to จบ the ชิวแล้วก็ finals. เปจิงไวโปบอกเลย Imagine ว่า that tension, imagine เดือดมาก that ต้ mission องมาดูกันต่อในคู่หน้าครับ ว่าจะเป็นไงนะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับฟังสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อครับในคู่ที่2ของวันนี้ครับผมระหว่างนันจิฮีโร่ครับกับเฉิงตู AG ครับ Right, ladies and gentlemen, we are here at the interview session and we have Yisheng from Wolves. Please say hi to the audience. 打个招呼吧。 Hello， 大家好，我是金南队医生。 And unfortunately, we lost the game today. And just wondering, what is your mentality of the team before the starting of the game? 就在我们一开始，其实看到整支队伍在上场之前，大家看上去都好像心事重重的，不知道那时候的一个感觉是怎么样的呢？ 可能压力就比较大吧，压力比较大。 Well, at that time, we do have a significant pressures on us. And the second question is that by using the daqiao fuzi compositions, it's not as smooth as usual. And just wondering why is that? 就我们可以看到，其实2局打大乔夫子的这个体系好像都没有想象中那么顺利，不知道是不是沟通上面出了一些问题呢？ 可能就有一些细节做的不太好吧。 Right, it's those tiny details that haven't been, perfect, so that's why we lost the game. And the last question will be for the year 2024 KIC, what will be the preparation then? 那我们知道今年的这个版本其实有非常大的一个调整。那我们对2024年的 KIC 就是一个世冠，会不会有更多的准备呢？ 也非常的期待吧。 And we look forward for that. And this is the after-match interview. We would like to thank 医生。那这个我们就结束了。那也希望也大家好好休息一下。谢谢。 It's really heartbreaking to see because this is a process we have to go through. We wanted to have our short interview with the one team that lost, the one team that wins, and after all, I think you have to grow a lot of you have to grow a lot, and those competence, those ability for you to recover yourself after getting defeated so hard is another thing you need to grow. You need to perform better in the future because definitely I think starting from game 5, game 6, you gradually see Chongqing Wolves losing up something. Yeah, I feel like they lost something that we haven't seen them in the first round. Definitely they need to overcome that. Definitely there's going to be another stage for them to go back home, take a break, and overcome this fearness. I mean, towards that late game, they were getting just a little bit afraid going into the fights with Beijing Weibo. Beijing Weibo just like this unstoppable momentum, so they got a little bit afraid, but I feel like they need to stand up for themselves. They can't be hiding in the shadows forever. They have to stand up, and even though with this loss, definitely not gonna bring them down. They're gonna overcome this. I know Chongqing Wolves, they're gonna overcome all the obstacles. This loss is not just gonna be one of those obstacles. They need to overcome it.
there's a lot of challenges, and I think the best thing for you is that you still have your future awaits, and there's a lot of opportunity for them trying to go another revenge. Yeah, definitely you're going to be granted with that opportunities. We still have very strong faith towards Chongqing Wolves, and we're ready for the post-match interview with Beijing Weibo, and let's see who's with us. Right, thank you very much, guys. Now we have the winner team here with us. Let's say hi to Beijing Weibo Lin Heng. Hello， 大家好，我是北京微博暖阳。 And now we have Lin Heng right on the sports. The very first question will be saying that ever since the start of KIC, they have fight so much Bo7s. And what is their secret of victory? 就我们从这一届 KIC 开赛到现在，其实北京微博已经打了很多场巅峰对决了。那制胜的关键点和秘诀是什么呢？可能确实我们平时在训练。 对巅峰对决的研究比较多吧，然后我们练的比较多，对。Well, to be honest, we have done quite a lot of homeworks and revisions on the ultimate battle, and that's why we won. And the second question is that the selection of the jungling hero this time is actually quite different, and what is the reason for that? 那第二个问题就是我们可以看到这一次世冠。 比起以往更多的一些，就是说野核英雄，可能选择的更多的是功能性一点的一个打野英雄。那为什么是这样的一个选择呢？可能因为这个版本那些野核确实比较强势吧，然后加上这个版本很适合野核的打野刀，就是性价比比较高，对。 Well, for me, like choosing this kind of jungling hero is because the jungling hero in this meta of the version is actually quite strong, so we can actually use these heroes and get the win from it. And then the last question is that for the 5th game, a lot of people are not looking good at Eclipse, but still got a really good result. Why is that? 就最后一个问题，就是其实，在第5局我们扳回那一局的时候，是选择了一手东皇。那其实很多人也不是很看好那一个选择，但最后的一个效果非常好。那当时是一个怎么样的一个决定呢？当时就是教练，要选择的这一手东皇，他就是很自信，东皇选出来，我们这把一定能赢下来。然后我们也没有辜负他的希望，对。 And our coach actually told us, let's pick Eclipse and we can definitely win the game. And obviously, we did not let him down and we got the final victories. 那接下来我们已经正式进入到这个 final 就是总决赛了。最想遇到哪一支队伍？现在我们是进入那个败决嘛，然后目前的话还看不出来哪支队，对。 Right, obviously we don't know yet, but we still have the confidence. 那这个就是我们赛后采访，非常恭喜大家，也希望后面一切顺利。And this is the end of the interview, and back to the breaks, and see you later.
It seems like it's time to come face to face with your fear. I'ma come out swinging when they open the gate. Go ahead, call passion, I'm calling it rage. I'm taking what's mine like I already own it. Watch but don't blink, going here's to the moment. Here's to the moment. 大家好，我是英凯，欢迎来到世冠的比赛现场。重新起航的银河战舰和英雄归来的金陵少年相聚胜者组决赛，他们将在今天争夺第一个世冠的决赛名额。到底谁能拿到第一张通往总决赛的门票呢？首先，让我们欢迎成都 AG 超晚会。 接下来，让我们欢迎他们的对手——南京 Hero 究竟。 究竟是成都 A 级超晚会荣归故里，还是南京 Hero 究竟再回巅峰？决赛门票花落谁家？让我们拭目以待。2023年王者荣耀世界冠军杯，荧光向世界。 ครับกลับเข้ามารับชมกันต่อครับในการแข่งขัน Untitled Kings International Championship 2023 ครับในรอบ Knockout Stage สายบนครับคู่ที่ 2 ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเฉิงตู AG ครับกับนานจิงฮีโร่ครับที่ผ่านมาเราก็ไปดูกันไป7เกมเต็มครับของเฉิงชิงบูนะครับแล้วก็เป่ยจิงเว่ยป๋วนะครับหรือว่าจัดว่าเดือดจัดว่าเด็ดครับแต่ในคู่นี้ครับกลับมาที่สายบนอีกครั้งหนึ่งครับ2 ทีมนี้น่าสนใจอยู่ที่ซีดดิ้งที่พวกเขามานะครับมาในฐานะทีมอันดับที่2และ3ของรอบ KPL Qualifier รอบที่2นะครับเป็นนานจิงฮีโร่ที่อยู่อันดับ2แล้วก็อันดับ3เป็นเฉิงตู AG นะครับซึ่งในที่พวกเขาเจอกันล่าสุดเนี่ยในรอบคัดเลือกตรงนั้นเนี่ยทั้ง2 ทีมจบด้วยผลเสมอนะครับคู่นี้เป็น Best of 7 เพราะฉะนั้นจะมีผู้แพ้และผู้ชนะอย่างละ1ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือทีมที่ชนะในรอบนี้เนี่ยจะได้ไปรอก่อนเลยครับที่เฉิงตูในรอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นเฉิงตู AG ที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปชิงหรือว่านาจิฮิโร่ครับจะทำลายสถิติตัวเองใน KIC แล้วก็ไปรอในรอบชิงชนะเลิศได้ก่อนหรือเปล่าครับซึ่งทีมแพ้ครับก็ต้องลงไปเจอเป่ยจิงเว่ยป๋วในสายล่างครับ
อบชิงสายล่างด้วยนะครับดูกันว่านี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับคือการเล่นของทีมนี้เนี่ยคือว่ามาตรงนั้นจากทางChengdu AG ถ้าเกิดว่าได้เล่นเป็น Assassin Jungle โดยเฉพาะจิ้งสปีดของพวกเขาจะเร่งขึ้นมาไวมากๆส่วนNanjing Heroเองเนี่ยเน้นให้ความสำคัญกับตัวทางมิดเลนนะครับโดยเฉพาะอิกกี้แล้วก็เลียน่าด้วยนะครับรอเน้นตั้งรับไปนะครับNanjing Heroก็ตั้งได้โหดเลยครับเหลือ2ทีมนี้ครับในสายบนที่จะต้องมาเจอกันเองและก็มี1ทีมครับที่เข้าชิงครับในวันนี้เมื่อกี้วูฟก็อยู่ร้องไห้ไหมน่าจะครับน้ำตาแห่งความผิดหวังเลยครับในการแข่งขันมีกันทุกกีฬาเลยครับทุกคนก็อยากชนะเลยครับเพื่อที่ได้ไปต่อในรอบลึกๆแต่คู่นี้ครับเป็นสายบนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแพ้มาก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาในสายล่างต่อนะครับซึ่งก็จะเจอทางBeijing Weiboครับทีมที่ในตอนนี้เนี่ยถือว่ามาแบบเดือดมากจริงๆนะครับในสายล่างชนะมาแล้ว3นัดติดนะครับจะเป็นNanjing Heroที่ลงไปเจอหรือว่าเป็นChengdu AGนะครับเพื่อรักอย่างซูปี้เฉิงเนี่ยนะครับไปเจอทางลินเทคต้องรอดูแล้วครับในเกมนี้ในแมตช์นี้ครับเดี๋ยวโมเฟียครับตำแหน่งจังเกิลของNanjing Heroอีก1คีย์เพลเยอร์ครับของทีมนี้แล้วก็เป็น1ผู้เล่นครับที่อยู่กับทาง Nanjing Hero มานานนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งจิ๋วคู่นะเหมือนจิ๋วคู่จะนานกว่านะครับโนเฟียจะมาหลังจากจิ๋วคู่ฟอร์มพวกเขาก็อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยแหละครับทาง Nanjing Hero ในปีนี้มาไกลมากครับรอบ3ทีมนะการตีท็อป3นะครับทางNanjing Heroก็ถือว่าเป็นจริงๆจะบอกว่าทำลายสถิติตัวเองแล้วไหมก็อาจจะไม่เชิงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสิ้นสุดเส้นทางใน KIC เนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จบที่อันดับ3อันดับ4มาก่อนนะครับในปี2019ปีแล้วก็ปี2021เนี่ยก็จบในอันดับ5นะครับคือมาไกลกว่าปีที่แล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ถือว่าไกลสุดนะครับถ้าไกลสุดเนี่ยเป็นรอบชิงนะครับส่วนตัว AG ถ้านับย้อนไปแล้วเนี่ยสถิติของพวกเขาครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเนี่ยนะครับตัว AG เคยเข้าชิงในส่วนของ KIC เนี่ยแค่ปีเดียวคือปี2018และ2016นะครับ2017 2018ไม่มา2019ด้วยนะครับ2016เนี่ยตอนนั้นมันยังคงเป็นรายการ King Champion Cup อยู่นะครับแต่ถามว่านับเป็นซีรีส์ KIC ไหมก็นับในปีนั้นเองเนี่ยเป็นChengdu AG ที่เจอกับอู่ฮั่นอีสตาร์โปด้วยแล้วก็เป็นอีสตาร์ที่ได้แชมป์ไปในปีแรกของการจัดการแข่งขันนะครับสมัยนั้นเนี่ยแคทอยู่ฝั่งอีสตาร์Chengdu AG ที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็น่าจะเป็นตรงทางมุกเล่ยแหละครับเราช่วยนะครับในปีแรกของการแข่งขัน2ทีมนี้ก็พยายามจะทำลายสถิติตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศNanjing Hero นะครับโค้ชหมิงฟงฮัวการเข้ามาของเขาเนี่ยพาทีมไปได้ไกลขึ้นตั้งแต่ในรอบของคอนเฟอเรนซ์ที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าโยงทางจิวเจอไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับหมิงฟงฮัวที่เข้ามารับหน้าที่ต่อเนี่ยถือว่าเป็น1คนครับที่น่าจะมีการรับเป็นเฉพาะตัวของตัวเองนะครับและเป็น1คนที่ตลกมากนะ ฝั่งจีนเองก็ค่อนข้างจะชอบที่จะเอาเขามาทำเป็นมีมนะครับว่าสีห
หน้าต่างๆการแสดงอารมณ์ของโค้ชหมีฟงฮวานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ขอบสนามนะครับหรือว่าจะเป็นตอนที่อยู่บนเวทีนะครับมักจะมีอะไรที่ชวนหัวเราะได้ตลอดนะครับที่เป็นวิเบิร์ดเดย์ทางอินัวด้วยเพราะว่าก่อนนะครับเป็นวันเกิดอินัวนะครับว่ารู้จักเกมนี้เพราะอินัวเลยนะอินัวอยู่กับทางเฉิงตู AG มานานด้วยครับเป็น1คนและเป็นคนเดียวแหละนะครับที่เป็นออร์แกนิกของทางเฉิงตู AG นะครับตั้งแต่ในปี 2019 นะครับก่อนหน้านี้เองก็เป็นแบ็กอนานัสนะครับอินัวเกมแรกกำลังจะเริ่มขึ้นกับในหน้าบาร์ตอนนี้เฉิงตู AG ในฝั่งบูทีมครับเรดทีมเป็นเชิงฮีโร่ครับผมหวังครับจะตัดตัวแรกออกไปครับฟลายครับเบยินจิ้งผมคิดว่าจิ้งน่าจะต้องแปลเลยครับคิดว่าอาจจะเป็นหนังจริงฮีโร่ด้วยครับที่จะแบนจิ้งเองหรือดีไม่ดีแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งบูทีมนะหนังจริงฮีโร่จะแบนพวกอิกกี้อะไรอย่างงี้ก็น่าจะโดนแย่งไปเองนะครับตัดต้าเชียวครับตัดมิงชินด้วยครับหนังจริงฮีโร่ตัดไมค์ครับอยากได้อิกกี้หรือเปล่าอยากได้อิกกี้หรือเปล่าปล่อยคนนี้มาวันนี้เฟิร์สพิกเป็นเฉิงตู AGนี่ครับก็ต้องแลกเลยครับวันนี้เอาคาเฟนี่ไปเป็นเฟิร์สพิกตรงนี้เฉิงตู AG เลือก AV ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เลือกมิดเลนอย่างอิกกี้หรือหน้านะซิโร่ยังคงมีโอกาสได้เลือกอยู่ครับแต่เหมือนว่าพอเป็นจิ้งแบบนี้ทำให้คิดว่าเขาน่าจะอยากเล่นคู่กับทางเซนเนลหรือเปล่าเล่นครับมากับทางไคเซอร์นี่ครับอิกกี้แต่เป็นอิกกี้แทนนะไม่ได้เป็นเซนเนลตัดไมค์ช่วงนี้มาเพิ่มจะชัดเจนแหละนะครับคาเฟ่ครับจะเป็นลิตเติ้ลรูทหรือเปล่าลิตเติ้ลรูทครับเดินออกไปเซียหลัวกับโซลารัสครับตัวที่มาเจอทางคาเฟนี่แต่ที่เหลือหลังจากนี้ก็ยังมีพวกของจงอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งกงซุนหลีนะแต่ก็เหลือที่ศูนย์ด้วยใช่ครับเซฟสุดแหละนะครับสำหรับเหลือที่สุดนะถ้าเกิดเอาเป็นของจงเองก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าสกิลโมบิลิตี้มันไม่มีครับอย่างนี้ชมดูชีครับเป็นทางอีซิงนะจางเฟยไม่มีแล้วครับจะหาตัวไหนเป็นซัพพอร์ตแทนล่ะครับตรงนี้โซนิ่งครับของทางเฉิงตู AG ครับระยะค่อนข้างจะไกลวงค่อนข้างจะกว้างครับว่าจะเป็นอีซิงเซตไฟครับหรือว่าจะเป็นซุนเป็นที่รอเบรกจังหวะนะครับเหรียญโพครับพิกสุดท้ายมาตรงนี้ของนันจิฮีโร่ครับกำลังจะล็อกหาตัวแทงเลยครับนันจิฮีโร่เอาเหรียญโพมาครับให้ทางซิงเล่นเป็นตัวยืนชนเลยครับในทีมไฟแบบนี้แต่อาจจะต้องยอมหน่อยที่เจออาเล่นแล้วเนี่ยในเลนอาจจะเสียเปรียบนะครับอาจจะโดนอาเล่นกดดันแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเพื่อทีมแล้วเนี่ยโอเคตัวทางเหรียญโพมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับจาก CC ของเหรียญโพที่หนามากๆนะครับโดยเฉพาะ Smash นะโอ้ยแต่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นฝ่ายชี้ล็อกเรียบร้อยครับก็ไม่ได้เสียเปรียบมากในเลนนะโดยมีในเรื่องของความซัสเตนอยู่ด้วยนะครับสำหรับฝ่ายชี้อัลติเมทสกิลก็จะเป็นในเรื่องของเลเวสครับที่โดดมาแล้วก็ไปได้ด้วยครับตัวคือมีหน้าในฝั่งของ UV นะแต่ว่าอัลติเมทสกิลเนี่ยคือมันสามารถโดดได้เลยคือเหมือนเวเลสบวกมีหน้าหรือว่า
โฟกัสดีเนี่ยนะครับไปเจอทางซูเปอร์เฉิงที่เล่นเป็นคาเฟนี่ด้วยนะครับแบบนี้จะลำบากเอานะเพราะว่าจิ้งไปฉีดนะครับถ้าอีกเจริญสัตว์ตรงนี้อาจจะรอที่จะเข้าไปสวบที่ทางซูเปอร์เฉิงตัวเดียวนะครับโซนโฟกัสน่าจะเยอะนะครับในเกมนี้เพราะฉะนั้นจากตัว AG ก็ต้องระวังให้ดีเลยครับนี่เอาเป็นแฟลชมานะอย่างน้อยก็พอเอาตัวรอดได้ครับอย่างในเกมนี้เองพอเป็นเบลเล่นอิกกี้อีกครั้งนึงเนี่ยโพซิชั่นนะครับตั้งแต่ตรงกลางที่ได้เคลียร์ก่อนเนี่ยนะครับฝั่งของNanjingฮีโร่เองก็น่าจะได้เปรียบกว่าครับในเรื่องของการทำเว็บกลางแบบนี้นะด้วยความที่มันสามารถเคลียร์ไว้ได้แต่ต้นนะครับคิว1เองF4 ไฟบอลนะครับเคลียร์เว็บก็น่าจะไหวฝั่งครับโอชเป่ากับบีฟงัวครับจับมือกันนะบีฟงัวก็เดินมาแบบอารมณ์ดีเลยนะครับมาดูกันว่าในเกมแรกครับแต้มแรกจะเป็นทีมไหนที่ได้ไปครับสำคัญครับเกมแรกแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างน้อยให้กำลังใจมาครับในเกมที่1ถ้าเกิดว่าออกนำไปก่อนนะครับเกมที่1ครับของคู่ที่2ในวันนี้ครับChengdu AG กับNanjing Heroครับฝั่งหนึ่งเล่นเป็นไฟเตอร์ออฟนะครับกับแทงค์ป่าอีกฝั่งหนึ่งเล่นเป็นแอสซัสซินป่ากับแทงค์ออฟครับโดยมีตัวแต่ดาเมจสำคัญอย่างทางแฮร์รี่นะครับทางคาเฟนี่แล้วก็เลซุนที่เป็นดาเมจหลักนะบอกนี้นะครับรอบชิงสายบนครับเกมแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับผมเชนดูเอจีอยู่ในฝั่งบูทีมครับส่วนเรดทีมครับเป็นNanjing Heroเริ่มเกมครับผม Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces move out. มีกองเชียร์ของทั้ง2ทีมครับทางChengdu AGแล้วก็Nanjing Heroผู้ชมมากลางก่อนครับต้องบอกว่าฐานแฟนคลับของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยคือเยอะมากๆทั้งNanjing Heroแล้วก็Chengdu AGนะคือChengdu AGนี่ด้วยความที่เป็นทีมเก่าเก่ครับในวงการอีสปอร์ตจีนด้านล่างครับเชิญมาเล่นกันสดเล่นกันไปตรงนี้ตรงที่โดนปัดปุ่นเล็กน้อยจากทางเบลครับด้วยความที่เบลได้เกียร์การก่อนตรงนี้จะเอาเป็นเฟิร์สบัตเลยครับจงอี้สกิลหนึ่งคงได้เงยกลับมาครับยังไม่ตายแล้วก็มีเทอร์สไตร์มาครับส่วนทางส่วนหลังตรงนี้จะเก็บเฟิร์สบัตของทางจิมคู่ไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบัตมาจากทางฝั่งของChengdu AGตรงนี้เข้ามาเล่นต่อที่ซิงเหินแต่ว่าโดนดาเมจจากทางคิกกี้ครับตายลงไปตรงนี้ซิงเหินต้องแฟดออกมาเหมือนกันแล้วแฟดมาครับแค่ตรงนี้ทำบอมมาเก็บคิวไปได้ครับ2แรก1ไปครับChengdu AGได้ไป2ครับNanjing Heroได้เป็น1เข้ามาปนป่าตรงนี้ครับของChengdu AGแต่ยังตั้งรับไปได้ครับบัฟแดงเองก็โยนให้กับทางซูวิเฉิงไปครับต้นเกมให้คาเฟนี่ได้บัฟแดงก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเช็คกับเชิญครับด้านบนครับโอเคมารับเว็บด้วยครับมีดีเพย์ครั้งนึงครับส่วนตรงนี้ครับผู้ถือคู่เข้าไปใช้ experimentation ถึงตัวครับโดนประมาณ2-3 จังหวะครับแต่ว่าอันนี้ทางส่วนหลังก็เริ่มทำจะพูดเหมือนกันลั่นแฟดแบบหลงอิกกี้ก่อนแต่ก็มาตีซิงเหินก็โดนอิกกี้เหมือนกันนะครับแล้วมีแคทแฟดมาปาทำบอมใส่ตัวของไปชี่นะครับเปิดต้นเกมมานะครับดูสิ
แข่งจากที่แคทไอรอนเบอร์มาเจ็บเหมือนกันแล้วดูซิพี่เฉินตรงนี้โดนสกิล2จากทางอ้าวหันครับจะตายเอาครับตรงนี้พอโดนสกิล2ของเลดี้ซุนจากอ้าวหันนี่นะครับตัวตอนที่สามารถลดเกาะได้ทำให้เจ็บมาตรงนี้มาครอบต่อด้วยครับเลดมาใส่กันเรียบร้อยครับแต่ดูตรงนี้เบลไอรอนเบอร์ไปครับต่อเลือดนะไม่ได้มาถึงครับถ้าเป็นคนหลังมาโดนโนเฟียเล่นไปก่อนดีกว่าครับเดดอันเซนต้องใช้เพื่อนหนีนะ2-1ครับยังคงสกอตเบิร์ดไม่มีคิวเกิดขึ้นครับโนเฟียครับแฮนด์แคมตรงจิ้งการเงินไล่กันมาครับด้วยความที่จะมีเท่เจอแล้วครับฝั่งเซนติโร่เองอาจจะเงินเยอะกว่ามาทันบนครับโนเฟียกับสิงเหินรออยู่ครับส่วนหลานยังไม่โผล่นะรู้เหมือนกันครับว่าตรงนั้นมีใครอยู่ครับสิงเหินออกมาก่อนนะพยายามจะล่อโผล่แล้วจิ้งมาเคลียร์ด้วยนะอย่างน้อยทำเบฟได้เงินพร้อมกันไม่จริงไอเทมครับยิงป้อมครับสีเฉยเดียบยิงคนยิงป้อมเสียทีครับเอาบัฟฟ้าไปสำหรับทางโนเฟียไอแวนครับเสียทีไอรอนเบอร์เลงอยู่แต่ว่าเป็นชิพิเฉิงครับซัดฮิตไปได้ครับตรงนี้ตัดตัวเล็กเล็กน้อยครับโนเฟียมาแล้วฟ้าแล้วโอ้โนเฟียไคเซอร์อยู่ใกล้ๆครับมีอันเล่นด้วยครับของคนหลานนี่จะเล่นเลยหรือเปล่าลิดูเมนยังไม่จ่ายฮันเบอร์มามีเล่นแล้วครับลิดูเมนไปเดสเซลงมาจงอี้ยังคงอยู่ข้างในวงตรงนั้นครับตรงนี้กำลังจะตายเหมือนกันครับด้านหลังสิเหินตายไปก็ได้ก็ไป1-1ครับเป็นเบลที่ได้คิวมาแล้วโนเฟียตรงนี้อัลติเมทสกิลไม่มีแล้วครับแฟตมาเล่นต่อพยายามจะปาดหลังไปครับเมโทรสไตร์ไปตรงนี้โดนแต่ว่ายังไม่ตายแล้วดูคาเฟนี่ขึ้นหน้ามายิงเขาซีฟิเชอร์ฟุตเลตมาเก็บเป็นคิวไปได้ครับต้องใช้ชิงมาด้วยครับตัวสำคัญของนาจิฮิโร่ครับพร้อมป้อมบนครับแลกกับป้อมล่างมาได้แหละป้อมบนได้พูดล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวขึ้นชิงแรกมาเป็นเวโนมัสตัวทางงูเห่านะครับเป็นตัดเลือดครับกันยังคงไม่ทิ้งห่างมากครับเท่จะเหลืออยู่นะช่วยในเรื่องของทำต่างกันให้กับเลนแครี่แต่การของซีวิชั่นครับก็ไล่ๆกันมาครับโนเฟียตัดอยู่โอพามแลบเจอด้วยครับโนเฟียเดนอันเซตตายแล้วแฟดขึ้นมาซีวิชั่นยิงขึ้นหน้าเพาช็อตตรงนี้ยังไม่กดแต่ว่าฟูลเลตไปเก็บคิวอีกครั้งหนึ่งได้ครับเป็นโนเฟียที่เสียไปครับด้านล่างเจอครับแคทรู้ครับได้ก็หมดไปครับแต่ว่าตอนนี้กับนาจิฮิโร่ครับเสียต้นสำคัญอย่างโนเฟียที่พาเดินเกมแบบนี้ครับอาจจะลำบากหน่อยครับตรงกลางมาเหมือนจะดันครับไลน์เบอร์ไล่ออกไปเดี๋ยววิชิชิงฮอริซอนไปแล้วตรงนี้กดอินซิวบอลเข้ามาครับจงอี้ไอเบอร์มาด้านหลังเหมือนกันครับแล้วดูเลเวสใส่โดน2ตัวตรงนี้ครับที่นี่โดนดึงเข้าป้อมตรงนี้เป็นทางฝั่งคิลลิ่งสปีดของเบลที่เก็บไปด้านหน้าอะไรยังคงเล่นอยู่ครับเอาหันออกมาคนเดียวแบบนี้คิดว่าตัวเองมีดาเมจพอที่จะปิดครับแต่ว่าด้านหลังไม่มีใครกันได้เลยครับส่วนหลานต้องยอมสละชีวิตตัวเองไปครับผมซึ่งเห็นจังหวะจับครับเลเวสมาพร้อมกับแฟดครับเกี่ยวโดนคาเฟนี่ด้วยครับสำคัญเลยครับที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าถึงตัวคาเฟนี่นะตรงทางฝ่าย4เองก็ทำหน้าที่หมดแล้วแหละครับถ้าเกิดว่าเลเวสโดนว่าแค่เหมือนอันติโดนคาเฟนี่เนี่ยแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละครับ
คือเอาตัวรอดน่าจะยากฟรีไฟก็ไม่มีเอามาเป็นแฟลชแทนกลับมาครับนาจิฮิโร่ครับตอนนี้การเงินเสียไปพอมีไทยอีกเฉลิมแล้วทีมไฟชนะนะครับก็ทำให้การเงินพวกเขาอาจจะดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาจะแพ้ทีมไฟไปนะครับแต่พอมีไทยเฉลิมทีมไฟแพ้แต่ว่าการเงินก็ยังไล่กันมาอยู่ครับในส่วนของเอาหันครับขึ้นมาสเตอร์ซอฟมาแล้วกำลังจะขึ้นอินเทอร์ตี้เบลดต่อไปครับโอเคตรงของนี่ครับการเงิน 5,600 ครับสวิตช์พิเศษกับเอาหันครับ 6,100 กับ 6,600 นะการเงินตามกันมานะครับไม่ต้องเอาหน้าไปประชิดในการเคลียร์ด้วยหรอครับนาจิฮิโร่เพราะว่ามีซิงเหิร์ดนะครับที่คอยเดซไซด์ให้ไล่หมิวตรงนี้ด้านบนส่งเวฟที่ตั้นไปครับแต่ป้อมนั้นเหลือแค่นิดเดียวนะด้านบนครับแล้วลงมาด้านล่างโนเฟียดักอยู่ในปุ่มนั้นแล้วครับตรงอีเดินเข้ามาโนเฟียถอยออกไปครับเพราะว่ามีฉางชึ่งครับรอปิดอยู่ดิจิทัลฮอริซอนเองก็เก็บเอาไว้ใช้ทีมไฟเลยครับดูบอลได้ออกมาครับเปิดของฝ่ายฉี่ก็เป็นนี้แหละทำไม่ได้ครับนี่ทำแลบไปแล้วครับแคทใส่เงาของจริงนะครับย้ำว่าใส่เงาของจริง2,000 โกครับที่นาทีที่โลกนำอยู่ 3,000 นะ 2-3,000 Tyrant has been defeated. ไทยแลนด์มาครับ9 ทีไทยแลนด์ร่างต้นตัวท้ายครับเอาหันได้ฟาร์มรัวๆเลยครับแบบนี้มีถูกคู่ครับอาร์เนอร์เป็นคู่อย่างนี้เลยครับเดลิซุนกับไทยเฉลิมปุ่มซ้ายครับมีคนรอหรือเยอะทำแบบมาเช็คเจอครับซิงเหินรู้ทันกันเลยครับถึงตัว AG เพราะว่าทั้งสองทีมก็รู้มือกันเยอะด้วยดีครับชาโดว์ไทยแลนด์กับชาโดว์โอลอดเกิดขึ้นมาแล้วครับจริงเอาที่ชาโดว์โอลอดครับด้านล่างส่งคนมา4 คนเอเวอร์ชิคคอร์ซอนไปถังโดนซิงเหินไอเวอร์มาแต่ตรงนี้สมัยเป็นของจงอี้ครับยังเก็บได้ชาโดว์โอลอดครับโดนตรงทางจิ้งเก็บไป5 คนโอเฟียก็แยกขึ้นไปเอาคนเดียวนะแรกไปคนบัฟเลยครับปล่อยไปล่างก็เป็นการด้านบนอันเล่นครับใส่กับจิ้งอยู่ตรงนี้โซลานจะโซโล่คิวทางโนเฟียเอาแล้วแฟตตามมามิโดเมนออกไปแล้วนี่มีคาเฟนี่เข้ามายิงด้านหลังครับเป็นโซลานที่ได้คิวมาครับผมเสียจิ้งไปอีกครั้งหนึ่งอะนาจิฮิโร่จังหวะโซโล่คิวครับโอ้ยโซลานจริงๆก็โซโล่แหละแต่ว่ามีดาเมจด้านหลังมาแต่สุดวิเศษไม่งั้นอาจจะปิดอาจจะไม่ใช่โซโล่ก็ได้ตอนแรกเหมือนจะโซโล่แหละนะครับมั่นใจในไอเทมนะส่วนหลังนะครับมันเป็นแบบว่าจังหวะที่ใช้มีโชว์สไตล์แล้วไม่ให้จิ้งได้สวนเลยนะครับจังหวะยกทำซีซีเล็กน้อยนะครับกลางครับป้อมนิดเดียวเองนี่ไปเดี๋ยวได้ป้อมกลางมานะดูสิของนักเคียร์เป็นกัดไปยึดพุ่มซ้ายคืนบ้างครับถึงตัว AG พุ่มขวาก็มีหนาจิงฮีโร่เหมือนกันครับจะเปิดได้ไหมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเปิดกันเองครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะสวนได้ครับหนาจิงฮีโร่ตัวรอสวนมีเยอะครับว่าจะเป็นปลายชีหรือว่าไทยเจริญครับซึ่งเหมือนกับจูปูเช็คครับซิงเกิลพลาดเดินก่อนนะในวันที่ตัวเองเป็นตัวแท้งครับแท้ง1 เดียวของนาจิฮิโร่เช็คกลางไปครับทีคนลงมาล่างอุ้ยเช็คก่อนเลยว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแล้วอีกมุมหนึ่งนะ
อาจจะเช็คผิดพุ่มนะครับแต่อย่างน้อยก็เช็คทุกพุ่มนะครับเพื่อความปลอดภัยของเฉิงตู AG แอดก็รอเบลครับรอไอเทมถ้าเกิดว่าไปไกลกว่านี้ก็ในเรื่องของรถคูลดาวน์ก็จะมาเยอะขึ้นทำให้สกิลมันคูลดาวน์ไวนะครับโดยเฉพาะอัลติเมทสกิลอย่าง Time Lapse ครับที่พอใช้แล้วเนี่ยใช้ตลอดเนี่ยมันทำให้ปรับปวดกับความพลาดจะเล่นมาก็โดนเบรกไปอะไรอย่างนี้ต้องเป็นฝ่ายที่รอรับนะครับแล้วก็รอสวนแล้วครับส่วน KIC อาจจะเปิดตรงๆไม่ได้ครับอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยกับตอนนี้จริงที่โลก็เก็บเกี่ยวกันไปครับในเรื่องของทรัพยากรมาใส่ก็เลยเจอตัวซิงเหินแล้วทำแลบไปด้านหลังไปโดนตรงทางอีซิงครับตรงนี้มีชุบให้จากทางจิ๋วคู่แล้วนี้โดนจังหวะ2เข้ามาชุดที่2ครับสั้นเสมอครับที่วิ่งขึ้นหน้ามากดซันเชสเซอร์เข้ามายิงตัวด้านหลังแล้วดูส่วนหลังครับเข้ามาพยายามจะยิงครับให้เพื่อนครับเล่นกับทางฝั่งของโนเฟียอยู่โนเฟียตรงนี้มีรถโดเมนมาแล้วติดอยู่คนเดียวแล้วดูคาเฟนี่ครับของชุดพี่เฉิงเข้าไปกับตรงจิ๋วคู่ได้ครับและโนเฟียจะหาทางออกยังไงดีครับแฟดมาทำแลบใส่และทำบอมอีก1ทีโนเฟีย3 วินาทีที่ทรมานที่สุดแล้วก็มีฟูซิเลตเข้ามาเป็นชีวิตพี่เฉิงอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้คิวไปครับเจฟูเอจีเล่นจังหวะที่เผลอเลยครับของนันจิฮีโร่เขามาที่โอเวอร์ลอร์ดครับมั่นใจมากว่าพอเล่นในเสียงของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเขาน่าจะรู้ว่าออกมาได้แล้วได้จริงครับถึงแม้ว่าซิงเหินจะขึ้นมาใบ้ให้แต่ว่าดาเมจตามต่อด้านหลังก็จะจริงว่าไม่มีแล้วซีพี่เฉิงก็ไม่ได้โดนเกี่ยวกับด้วยเลเวสด้วยครับมันเป็นตัวฟรีเหรอครับในเกมนี้แล้วก็เห็นไหมครับตีนานหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเอาบล็อกด้านบนมาแล้วติดเคิร์สไปแต่เพราะหลังจากฮีโร่เข้ามาคอนเทสก็จะไม่ไหวที่เสียความเมื่อกี้ไปด้วยเป็นตัดเวฟคงอยู่ในมือครับซีพี่เฉิงตัวชาโดว์เวนการ์ดยังไม่ปล่อยไปครับด้านบนเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องระวังโพซิชันของชีวิตเฉิงให้ดีเฉิงก็พยายามโฟกัสแหละนะครับเฉิงคุยจีเองก็พยายามจะเทคแล้วขวาเจอจงอี้โดนเกี่ยวไปก่อนแต่สกิล2ของซุนปินเด้งเลือกกลับมาแย่จะจัดโดนขังไปด้วยเอเวอร์เช็คจิ้งคอร์ซอนมาแล้วดูคาเฟนี่ครับยิงด้านหลังรัวๆโดนเพียตาลงไปครับด้านหลังพยายามจะชุบให้แล้วโดดลง4ครับส่วนหลานปาดเป็นโทสไตล์มาเก็บอีก2ไล่ไป2ตัวครับเบลกับจิ๋วคู่คือ2คนสุดท้ายที่รอดอยู่ครับจงอี้ไม่ตายตายถึงตายก็จริงแต่ตอนแรกไม่ตายครับเลือดเด้งมาจากคิว2ครับของซุนปินด้านบนครับเอาของเทเลตไฮกราวต่อครับแล้วแฟตมาจะเอาเบลเลยตรงนี้ครับนี่เข้ามายิงใส่จิ๋วคู่ครับจะจบเลยหรือเปล่าก็แบบนี้ทางเฉิงตู AG สกิลเคลียร์เขาจะน้อยครับแล้วจิ๋วคู่พยายามจะยื้อเอาไว้ก่อนครับเป็นแรมเพจของทางซีรีส์เฉิงแล้วเบลเหลือคนสุดท้ายคนเดียวครับนี่ขึ้นหน้ามายิงใส่เบลเอาคาบอกเลยแบบนี้แต่จบเกมครับเป็นดับคิวของซีรีส์เฉิงของแถมครับเฉิงตู AG ออกนำไปก่อน 1-0 ครับใครว่านันจิฮีโร่เล่นไฟสวนได้แค่ทีมเดียวครับเฉิงตู AG ก็เล่นได้เหมือนกันนะมีตัวละครอย่างนี่แหละครับคุกปิดจังหวะสวนก็ทำได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเบิร์สดาเมจได้ทันเวลาครับทำให้เขาเล่นสวนได้แต่ว่าตรงทางจ็อกกี้ครับจะตายแต่ก็ไม่ตายครับโดนขับเดวิสมาแต่ว่าผมว่าออกไม่ได้นะครับเป็นเกมเป็นของทางเฉิงตู AG ครับเกมนี้รอนะใจเย็นนะครับด้วยความใจเย็นของเฉิงตู AG ครับเป็นเกมนี้นะพยายามไม่เล่นเยอะมากในตัวของทีมไฟท์นะครับพยายามหลีกเลี่ยงแหละเพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวก็เจอตรงทางฝ่ายฉี่ของซิงเหินเนี่ยที่พยายามจะเข้ามาพยายามเข้ามาเปิดไฟท์ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งของเฉิงตู AG เนี่ยเป็นฝั่งที่แกร่งท้าอาเซียนเนี่ยเข้าไปในพุ่มสุ่ม4สุ่ม5เองเนี่ยก็อาจจะโดนได้เหมือนกันแต่ว่าพ
ความละเอียดตรงนี้เนี่ยของตัว AG คือพวกเขาพยายามใช้สกิลเช็คนะครับบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะตัวของแคทนะครับใช้ ultimate skill อย่าง time lapse นะครับในการเข้าไปคือปาเข้าไปเช็คว่าในพุ่มนั้นมีใครครับคือพุ่มไหนไม่มั่นใจเนี่ยจากตัว AG ก็ให้แคทนะครับเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการเปิดวิชั่นนะครับและได้ไฟตรงบัฟฟ้าตรงนั้นที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของทางศัตรู AG ครับที่พวกเขารอมานานนะครับเพราะว่าเอาจริงพวกเขาไม่ได้ถือว่าแพ้ถึงแม้ว่าในเรื่องของวิชั่นจะโดนดันออกมาแต่ว่าในเรื่องของการเงินที่พวกเขาสู้ได้เนี่ยแล้วก็ความมั่นใจในตัวละครนะครับของแต่ละผู้เล่นด้วยเนี่ยมันทำให้ฝั่งของศัตรู AG เนี่ยในไฟนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นไฟที่ชนะมาแล้วก็ตัวของป๋ายฉี่เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลเวสหรือว่าอัลติเมทสกิลโดนแต่ว่ามันโดนแค่อีซิงนะครับแต่ตามไปด้านหลังที่ต่อเติมมาจากจริงโลกคือมันไม่ถึงนี่ครับดูการเงินในเกมนี้ของเจิงตูจริงแล้วก็จริงฮีโร่นะพอสวีปเฉิงมีไอเทมประมาณนึงแล้วนะครับเล่นมั่นใจเลยเดี๋ยวนะสวีปเฉิงขึ้นมัตเตอร์ซอฟได้หรอขึ้นมัตเตอร์ซอฟด้วยนะครับแปลกเหมือนกันนะปกติไม่ค่อยได้ออกนะแต่ความเป็นแครี่ DPS นะครับแต่อาจจะจังหวะสุดท้ายที่ออกมาจบบ้านหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะพอมาช่วยในเรื่องของการจบบ้านอะไรอย่างนี้เพราะว่าดาเมจโบนัสดาเมจเท่าหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้สกิลไปกี้ก็ตายคาบอกไปครับเบลนะ1-12ครับแคทเห็นว่าการเงินครับตำแหน่งแครี่อาจจะไม่ทิ้งช่วงนะครับแต่ถ้าเล่นกับจังเกิลเองเนี่ยซิฮิโร่เป็นฝ่ายที่นำด้วยซ้ำนะครับโนเฟียเงินหมื่นหรือถ้าให้เทียบเนี่ยโนเฟียจะต้องเทียบกับทางส่วนล้านแล้วก็ซิงหินเทียบกับทางทงอี้นะครับดาเมจของเบลครับ130,000แบบ 55% ครับดาเมจครึ่งหนึ่งของทีมเลยนะครับดูชีวิตเฉยกับดาเมจ 9.5 39.6% ครับนี่ความอันตรายของซุนปินนะแล้วก็คาเฟนี่ด้วยครับพอไม่มีใครมาจับถึงตัวคาเฟนี่ครับจะเป็นคาเฟนี่ที่เข้าไปจับถึงตัวแทนเป้าหมายเดียวเลยของจิงฮีโร่ในเกมนี้คือสิงหินกับโนเฟียเนี่ยที่ต้องเข้าไปโฟกัสตัวทางสวิตช์เฉิงแต่ว่าไม่ถึงตลอดเลยครับโดนเบรกบ้างอะไรบ้างนะครับจากตามแลบของแคทนะครับอยากจะมีในเรื่องของสกิล2แหละกับตัวของซุนปินนะครับเป็นสกิลที่สามารถเอามาเลือดกลับได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ตายไปใน5 วินาทีนั้นเนี่ยเลือดมันจะกลับมาน่าจะ 50% เนาะของเลือดที่เสียไปนะครับนั่นคือแบบว่าเลือดของจงอี้จากที่เหมือนจะตายแต่ก็เด้งกลับมาสวยมากๆครับทีม2ของสุดปินนะ plus กับคิเตอร์นะจริงฮีโร่นำหมดนะแต่พวกเขารอแค่ไฟเดียวครับจากตัว AG นะไฟ2 ไฟนะครับเพราะพวกเขารู้ว่ามีความสามารถพอครับในเรื่องของตัวละครนะครับที่จะเอาไปเล่นครับเด็กขึ้นมาเดี๋ยวเรากลับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ไปที่2นะตอนนี้เป็นจากตัว AG ครับที่นำไปก่อน 1-0 นะครับแต่ปิดท้ายมาการเงินก็ไล่กันมาครับด้วยความที่นันจิคิโร่มีไทยเจริญด้วยทำให้ในเรื่องของโกลดิฟตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นนันจิคิโร่ที่นำไปแต่ตัวที่น่าจะทำดาเมจได้เนี่ยอย่างเข้าหันไม่ได้ทำกับการเป็นเบลที่เป็นฝ่ายที่ทำดาเมจแทนนะครับเรื่องของ MVP ครับแล้วก็ไฮไลท์ว่าเกมนี้ใครจะได้ไปนะครับแต่จริงเลือกยากเลยครับไม่ว่าจะเป็นซูปินหรือว่าคาเฟนี่ครับของตัว AG เลือกยากจริงนะเลือกยาก MVP ครับ
คาเฟนี่กับสวีทเฉิงครับอินัวดาเมจ 39.4% ครับโก 13,000 ดาเมจ 95,000 ครับ KDA 714 ครับจากตัวที่จะโดนล้วงจากโนเฟียนะครับกลายเป็นว่าตัวเองล้วงโนเฟียแทนใช่เป็นตัวที่ล้วงโนเฟียแทนนะโนเฟียเข้ามาเล่นปิดไม่ได้คาเฟนี่ของสวีทเฉิงครับสวนต่อเลยครับเนี่ยคือเช็คอะไรดีมากนะครับคือจีในเรื่องของการเช็คแมปละเอียดเลยแบบว่าจัดๆเลยนะครับดีครับครั้งนี้ไม่เดียวเลยที่ทำให้เชนดูจีกลับมานะครับรู้ว่าก็ไม่ได้เกมตายเขาก็รอแค่ทามมิ่งที่เล่นได้โอเคตรงนี้โอซิเลตไปครับเฉยๆไม่อยากเอาหน้าเข้าไปเช็คพุ่มกลัวโดนสวนกลับมานี่ครับดูจงอี้ครับโอ้ยืนทั้งวันมีเลือดเด้งจากแคทมาให้ MVP ครับเกมนี้ชีวิตเฉยเห็นว่าการคอมโบของฝั่งอาซิฮิโร่เองจากที่เหมือนจะทำได้ครับแต่ว่าพอเสียไปเยอะเนี่ยโดยเฉพาะตรงทางจิ้งของโนเฟียด้วยเนี่ยมันทำให้ตัวของอาซิฮิโร่เองเนี่ยเสียในเรื่องของไทมิ่งนะครับเสียในเรื่องของโอกาสในการเข้าทำค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งที่มันควรจะเป็นภาพที่เราคิดไว้ในหัวคือจะเป็นปลายฉีกของซึ่งที่โอเคเข้าไปก่อนเสร็จแล้วตามมาด้วยตัวของจิ้งนะครับโนเฟียนะครับแล้วจะมีอิกกี้ทำดาเมจปิดท้ายอะไรอย่างนี้ไปนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นคนที่เข้าไปเล่นแทนแล้วโดนเช็คเองอะไรเงี้ยจากตัว AG ด้วยนะครับในเกมนี้ก็เป็นตัว AG ที่เอาชนะไปได้นะครับในเกมที่1ครับก่อน0นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเราจะไปต่อครับในเกมที่2กันนะครับผม First blood. Red team has slain an enemy. Blue team has slain. Blue team has slain. Blue team has slain an enemy. Blue team has slain an enemy.
มารับชมกันต่อครับในเกมที่ 2 กันครับของ KIC นะ Untitled Kings International Championship 2023 ครับหนังจิงฮีโร่ครับอยู่ในฝั่งของบลูทีมในเกมที่ 2 นี้นะครับจากตัวจีนำไปก่อนนั้น 1-0 นะครับทำให้นันจิงฮีโร่ได้เลือกฝั่งกันในเกมที่ 2 นี้เกมแรกก็ผ่านพ้นไปครับตัว AG รอเล่นอยู่นะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับในเกมนี้ดูต่อครับในเกมที่ 2 ครับแมนจิกแมนบัตเตอร์ฟลายครับให้เจริญอัฟฟินี่แบนดิกี้หรือเปล่าซาชิครับจะเล่นหมิงนะถ้างั้นจัดแคลรี่วางเข้าไปครับมีแคลรี่ AV 2 ตัวครับสลิมทิลี่ดีไม่ดีจากตัว AG เอาเจหลัวมาครับเจหลัวกับไมเชิลลุยครับมีหมิงอยู่นะทั้ง2 ทีมอาจิฮิโร่จะตัดหมิงตั้งแต่เฟสแรกเลยหรือเปล่าครับตัดไปครับเล่นเป็นตัวเซตไฟครับตัวเปิดไฟตัวเซตไฟไปแบบนี้ตัดไปกับหวังเจ้าจุนครับแล้วมาเป็นโมจิครับสลิปครับแต่ผมคิดไปถึงในเรื่องของการทำทีมไฟท์แล้วนะครับนาจิฮิโร่ไม่ได้เน้นเป็นในเรื่องของการเลี้ยงแครี่ในเลนเลยนะครับไปยิงตรงนี้ชาตูเอจีกำลังจะเลือกมาครับให้ทางส่วนหลักได้เล่นครับแต่เป็นแบบนี้ตัวเลือกจังโก้ก็ยังมีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอูเคียวหรือว่าจะเป็นเหรียญโพลงถึงเสื้อโหตุนด้วยตัดอันเล่นไปครับแต่ตัวเลือกนี่ยังเหลือเยอะเลยครับเป็นตำแหน่งของจังโก้ของชนตูเอจีนะครับตัดคัมเบอร์แบนตัวที่เป็นตัวแทงซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการเปิดไฟได้จะเหลือตัวเลือกอย่างทางไบรอนให้หนังจิฮีโร่เล่นๆครับตัดตรงซื้อด้วยครับเราไม่คิดเลยว่าจะเลือกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ล้างซีได้นะครับนี่เดี๋ยวซัพพอร์ตตัวไหนแล้วนี่เจ้าตุนมาก่อนกันครับจากตัว AG เอาตัวทักก็มาก่อนหนังจิฮีโร่เล่นโถมเลยครับ CC อาจจะจัดครับเกมนี้จะมาเป็นซูเปอร์ครับแล้วก็ออฟเลนเป็นตัวโถเจอไม่ยินนะก็ซัพพอร์ตตรงนี้แหละจากตัว AG ที่จะหยิบมาตัว LV ยังไม่ได้ใช้เลยครับอาญาหรือถ้าไม่อาญาก็อันเน็ตอีคลิปดีไม่ดีล็อกจริงครับตัวนี้ตัวนี้นะครับที่พูดถึงไปพูดนี้นะครับช่วยในเรื่องของการได้ดีเลยนะมีเฮอริเคนวอลครับที่สามารถวางได้ครับโดยเฉพาะตัวทางจุนเซ็กนะครับที่ใช้เซตเซลมาภายในวงอีกก็จะมีเรื่องของการล้างซีให้เป็นไอรอนบอดี้นะครับเมื่ออยู่ในวงตัวชนเองก็จะมีเสื้อของตุนแหละครับอันเน็ตเองก็อาจจะเป็นตัวที่ยืนในแผงหลังพอที่จะกันแครี่ซะมากกว่าครับหมายชื่อเองก็จะเป็น1ตัวครับที่ทำหน้าที่เป็น
แอสซัสซินในเกมนี้เลยครับเจอกับทางตัวของเบยีนะเชนฮิโร่ครับหรือว่าในเกมนี้นะครับพวกเขาจะเซตในเรื่องของทีมไฟท์เนี่ยไปโดนตัวที่พวกเขาจะโฟกัสอย่างทางเจโร่ได้หรือเปล่าครับเกมนี้เองดูเหมือนว่าเชนตูเอจีเล่นเป็น4ตัวที่เป็นองครักษ์การแครี่นะครับการชีวิตเฉยการตัวเจโร่ครับให้เจโร่มีไอเทมครับมีการเงินที่เขาบอกเขาเจาะครับที่จะได้ฟาร์มต่อแล้วมีโพซิชั่นในการยิงนะครับเกมที่2ครับรับชมต่อครับในการแข่งขัน Untitled Chapter 2023 ครับสายบนครับรอบยิงสายบนนะนันจิงฮีโร่กับเฉิงตูเอจีเป็นเฉิงตูเอจีครับที่ออกนำไปก่อน 1-0 ครับในตอนนี้ดูว่านันจิงฮีโร่ครับจะ bounce back ครับกลับมาในเกมที่2เป็นเกมตีเสมอได้หรือเปล่าหรือเฉิงตูเอจีครับจะออกมาเลย2เกมหรือครับในเกมนี้ครับบูทีมนันจิงฮีโร่ครับหรือทีมเฉิงตูเอจีครับมาเป็นโนเฟียกับอุเซกจังโก้ครับตัวทางซีซั่นที่เล่นเป็นโจโฉท็อปเลดล่างเป็นที่มาเล่นกับโนเฟียด้วยโนเฟียตรงนี้จะตายเอาครับเป็นเฟิร์สบัตของซีรีส์เฉิงครับ3-2ด้านล่างครับคนที่กับโนเฟียพักกันในเลนเฟิร์สบัตมาโอเอจีได้กดดันก่อนครับซีรีส์เฉิงได้เฟิร์สบัตด้วยนะโอ้โหระยะมันไกลกว่านะล่างโนเฟียลงมามันก็มีตรงอี้กับยืนรออยู่ด้วยกลายเป็น3-2ตั้งนั้นครับพอดีคนก็น้อยกว่าจิโร่ส่งจางเฟยไปตรงกลางก่อนด้วยครับทำให้ด้านล่างอย่างโดนเรื่องของจำนวนคนไปนะครับสบายมากครับโนเฟียตรงนี้เก็บฟ้าไปได้นะครับท็อปแดงก็โยนให้เอาหันไปครับของต้นเกมรถแดงครับพอกดดันได้เล็กน้อยนะชีวิตเฉิงก็ยังคงฟังถึงเซฟอันนี้เสียมาอันนี้อาจจะโล3อยู่นะด้วยความที่เซฟแรกมีตรงอี้ด้วยล็อกแดงอีกนะครับต้องบอกนี้ว่าล็อกแดงที่เอาหันได้ไปเก็บมาแล้วตรงกลางครับแปดมาของฉางเชิงครับได้ตรงกลางมาด้วยกับฝั่งของชิคกี้พายมันไม่เปรียบทั้งครึ่งล่างเลยนะครับด้านบนเองอาจจะยังรอหน่อยเงินตอนนี้ก็นำอยู่ครับเล็กน้อยดูเอจีด้านล่างก็เป็นว่าเอาหัดนี่ยอมปล่อยไปเอาบอลแดงก่อนผู้สมภาคแล้วเล่นเป็นแทงไฟเตอร์บอลแดงกับแคลเรียถ้าเกิดว่าในฝั่งของเลนล่างพอดีมันคือเขาได้เปรียบของโอทีมเลยโอ้โหส่วนหลานแฟดเลยกระดูกใส่โนเฟียแล้วถ่ายเข้ามาอีก1จังหวะเซตเซลใช้ไปแล้วด้วยครับยังดีที่พุ่งออกมาได้ครับโนเฟียแต่ว่าขากับของจงอี้ตรงกลางส่วนหลานเองก็สาหัสเหมือนกันอุ้ยฟอชเชอร์ทูครับคิว2กดออกมาเลือดด้วย
เคนวอลเปิดมาก่อนเลยที่อ้าวหันแต่อัมโดเอาเบอร์ต้าหลังมาเหมือนกันครับจู่คู่ฉางเชิงมาพยายามจะเล่นไฟอิงสเปียร์ไม่โดนครับอ้าวหันนี่ก็มีแฟลชอยู่ครับสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะครับผมสวัสดีครับลานมาซูปีเฉิงครับมีแฟลชเอาใส่เลยแล้วซูปีเฉิงตรงนี้โดนเก็บเป็นคิวไปจากทางอ้าวหันครับที่แฟลชขึ้นมาเล่นมีโนเฟียด้วยครับเซลมาโดนพอดี4 นาทีพอดีครับทำมิ่งไทยแลนด์และโอเวอร์หลอดวิเบตครับแต่พาช็อตริ้วครับสบายไปได้ตรงอี้ตรงนี้ติดอยู่ข้างในครับปฏิเบตสกิลเพิ่งใช้ไปด้วยเมื่อกี้โนเฟียทำไว้อยู่แต่ตรงนี้เป็นจงอี้ที่ยังรอดออกไปได้ครับแล้วดูสลีมตรงนี้แฟดไปแล้วด้วยครับฉางเชิงมาปิดสกอร์เป็นดับเบิลคิวไปด้านหน้าซิงเหิร์ดมาเก็บตัวโซลานไปได้ครับแต่เขาแรกไป1-3ครับเป็นตัวจีที่ได้เปลี่ยนกว่าทีมไฟดีครับไปฟาร์มต่อนะครับจ็อกกี้ด้วยความที่เป็นเสื้อของตุ่นแต่จะมีเรื่องของซัสเตนอีกนะครับเรื่องของกรอบนะให้ตัวมันต้องจันหาไอเทมไล่กันมานะแครี่ทั้ง2ฝั่งเข้าหันกับซูเฉินจะขึ้นเป็น Infinity Blade จะได้เพิ่มมาก่อนแล้วนะชิ้นแรกครับส่วนหลังกับฉางเชิงนะครับตรงนี้ไม่รู้เข้ามายกใส่ก่อนเลยไม่ให้ขยับครับโนเฟียเสียไปตรงนี้ครับแล้วเข้ามาเล่นต่อที่เบลอารูเบตมาพยายามจะแช่ใส่แต่ด้านหลังยังมีดาเมจจากฉางเชิงมาเพราะส่วนหลังเป็นดับเบิลคิวไปครับสตอจีเด็ดขาดมากครับเรื่องของการทำทีมไฟตรงนี้แล้วมากระตุกใส่อ้าวหันตรงนี้ต่อเลยครับพาเดิน2คนครับส่วนหลานกับฉางเชิงทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งอะไรมาหมดเลยครับเดินคู่กันไปครับไมค์กับเมยินพาต้มล่างมาด้วยครับฉางตัวจีกลางก็ได้ต่อครับต้องการต้องได้เป็นฝั่งของตัว SG ครับที่ได้ไปเดินพาจับกันดีเลยครับฉางเชิงกับซูปี้เฉินนะ2ตัวนี้ไม่ใช่ซูปี้เฉินฉางเชิงกับส่วนหลานส่วนหลาน2ตัวนี้ที่มีซีจับตายได้นะครับดาเมจล้นเหลือการตีฮิวแน่นอนนะภายใน1คอมโบของตัวเดี๋ยวว่าไม่ได้เป็นตักเฟรนะโนเฟียเสียไป4ตัวครับรีบออกอันเวทเลยขี่เซตเซลไปครับแล้วฟ้านี่จิ๋วคู่รอตีเขาเสิร์ฟให้อ้าวหันเลยครับตัวเองแบกไม่ได้แล้วก็คือมันเป็นซึ่งใช้อยู่แล้วนะตัวอาจจะไม่ได้แบกแบบนั้นเลยให้ทรัพยากรกับตัวที่จำเป็นมากกว่านะสลิมนะครับมีเบสแวนการ์ดไปด้วยครับตรงนี้โค้งทางจิ๋วคู่ไปครับปอมคือ2มาครับด้านล่างไฟสเปียร์มาตรงนี้จะแช่อารูริเบตออกมาทันครับตรงที่ค่อนข้างจะหนาคือยิงไม่เข้าครับแต่อะไรที่ยังไม่มีเวอร์ชันของดาวเบรกเกอร์นะครับฉางเชิงก็ยืนคุมซอยไปไม่โดนซึ่งถึงไปเก็บเลือดให้พ่อมาครับพี่การเงินครับซูปี้เฉิงนำเป็นอันดับ1นะ 5,800 ครับลงมาเป็นอ้าวหัน 5,000 ครับการเงินแครี่ทั้ง2ฝั่งครับไม่เรียกกันมานะถึงแม้ว่าอ้าวหันจะเสียเปรียบครับแต่ว่าทรัพยากรในป่าของโนเฟียก็โยนให้กับทางอ้าวหันหมดเลยครับผมก็พอรู้แล้วครับว่าอ้าวหันฟาร์มจากตรงนี้เอาครับโคอี้พยายามจะผลเล็กน้อยครับสมัยไปตรงนี้ทางโนเฟียตูดบล็อกแดงก็เป็นโนเฟียใช้ได้นะโอเคครับไทยแลนด์ครับตรงร่างต้นอยู่คือตัดเรื่องนะครับเบล
เงินโดยรวมครับเฉลี่ย AG นำอยู่ประมาณ 6,000 โกลเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับช่วงนี้มันถึง10 นาทีด้วยครับแต่ความได้เปรียบที่ชาตู AG ทำในต้นเกมครับค่อนข้างจะเห็นชัดครับถือว่าเฉิงขึ้นซันเชสเซอร์มาครับเพิ่มระยะตัวเองให้อีกจริงๆระยะตัวเองก็สู้เอาหันได้อยู่แล้วครับแต่เพิ่มซันเชสเซอร์มาก็ไปอยู่ในหลักได้เลยนะครับถึงเห็นดักข้างหน้าครับด้านบนพยายามจะอาเวมาเหมือนกันก็คอยล้อทีละเลนครับไฟน์สเปียร์ไปโดนที่แคทแต่ว่าดูเอาหันก็เจ็บเหมือนกันครับจากฉางเชิงซันเชสเซอร์กดไปแล้วครับด้านบนจะดันป้อมครับพิเทเซียเคลียร์คลิปไปโอเฟียทำเว็บล่างไปแล้วครับเซตเซลมาตรงนี้พุ่งชนโดนฉางเชิงครับไฟน์สเปียร์ไปโดนแต่ว่าป้อมบนต้องปล่อยครับค่อยๆเสียป้อมไปเรื่อยครับด้านล่างไม่มีใครไปกันนะสำหรับทางตัว AG อาจจะรอในเรื่องของอุลอดแล้วก็ไปเก็บตัวนี้เพื่อปล่อยด้านล่างก็ยังได้นะครับจะไปเอาไททันก่อนก็ได้เช่นกันครับ AG ว่าไงก็เอาไททันก็อาเคล่าต่อได้นะครับมาวิ่งเอาหันกดเสือโพชั่นมาแล้วครับ10 นาทีครับไอแวนนี้ฉันตัว AG ลากมาครับเปิดที่ตัวของไอแวนตักเทอร์แล้วด้วยนะครับเก็บได้ยังคงปล่อยเบอร์นะครับถึงตัว AG แล้วโอ้โหดักมาตรงนี้เจอซิงเหินบัตโซอีเจนหนีมาอ้าวหันกดซันเชสเซอร์มายิงแล้วยิงใส่ตัวของแคทแต่แคทกดเพลเคนวอลหลบตัวเองออกมาได้ครับแล้วด้านหน้าตัวจงอี้เข้าไปยิงเขาไปให้โดนแช่ออกมาเป็นตัวของอ้าวหันเก็บคิวไปครับตรงนี้ล้มลงไปครับในทีมไฟนี้ครับฉางเชิงพยายามถอยครับไททันครับเป็นฝั่งซึ่งฮีโร่ครับที่ได้ไปแทนนะ Dark Tyrant has been defeated. เรื่องกลางครับจริงๆก็สลิมใกล้ถึงสเกลลิ่งที่เล่นได้แล้วครับเล่นก็มีประมาณนึงกันถ้าเข้ากับชีวิตเลยแต่เป็นคนที่ทิ้งห่างมากแค่นี้อยู่ที่บอกไปครับแต่ตอนนี้เองเป็นเอาหันที่เงินนำกว่าด้วยครับเสือบางนี้พาไปไหนครับพาชนไม่เจอใครครับพอมาด้านหลังเห็นหรือเปล่าแต่เหมือนเรือหมดเขาดีครับจิ๋วผู้ว่าที่เป็นสกิลกำลังจะมาฟ้านี่ก็ให้เอาหันรวมครับเอาหันจะได้มีการเงินครับแล้วก็มีบัฟให้เล่นๆนะไม่ต้องกลัวมานาหมดแต่ไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเอาไม่ทันนะครับเพราะว่ามีบัฟแดงอีกเฉยครับกดเปิดมือมายิงครับโอเฟียแอบแล้วครับมุดอยู่ฉางเชิงเหมือนจะรู้ครับพยายามจะถอยไปก่อนแล้วดูตรงนี้กดซันเชสเซอร์มาพาฝั่งของอาหารยิงแล้วทำด้วยเอาเบิร์สมาผลักโดนที่ซีวิชเฉิงครับซีวิชเฉิงยังออกมาได้อยู่ไม่มีตัวที่ยิงดาเมจต่อจากด้านหลังครับจากตัว AG รู้ทันนะครับจากตัว AG ว่าโอเฟียไปไหนครับเฟียไม่อยู่รู้สึกแปลกๆครับโอ้หลอดครับชาโต้หลอดตรงนี้จากตัว AG ก็น่าจะได้ไปแหละครับOverlord has been defeated. ก็มีแบนจับครับในจังหวะที่จะกัดอยู่จริงๆแบนจับเป็นฮีโร่ไม่ถือว่าเสียเปรียบอะไรมากครับตัว AG เพราะว่าในจังหวะทีมไฟจะมากกว่าจะเล่นว่าเป็นตัวไหนก็เข้าพร้อมกันหรือเปล่า
รวมถึงจังหวะที่จะสวนด้วยต้องรอครับตัวจุดคู่ที่ให้จากเดอร์ออเวอร์สแต่ก็มีเฮอริเคนวอลแหละครับแค่ที่รอประเทศตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมเอาไว้นะครับนี่พยายามจะทำเวฟมาครับคือถ้าเกิดว่าโพซิชั่นในการยิงของเจียหลวงดีเนี่ยสุวิเฉิงดีครับก็น่าจะพอที่จะทำให้เป็นตัวแบกดาเมจได้นะครับไฟนั้นนี่คือมาอุ้ยโดนแคทครับสองออกมาแล้วซันเชเซอร์ยิงไปครับโอ้โหแคทเกือบตายจงอี้ต่อด้วยครับแคทต้องถอยเลยครับแบบนี้ตรงกลางน่าจะมันยังมีสุวิเฉิงกันอยู่นะเสียสุวิเฉิงไปครับส่วนหลังเนี่ยจะเล่นมุดอยู่แหละครับก็เป็นวิธีการที่ถนัดของทางส่วนหลังอยู่แล้วด้วยครับการเล่นพวกไบรอนหรือว่าเมยีแบบนี้ครับเล่นมุดแบบเอานะมืดอย่างนี้ครับวิเฉิงจะตัดที่บัฟแดงตรงนี้สมัยเป็นของจงอี้ครับไม่ให้เข้าหางเลยอุ้ยแล้วแคทตรงนี้โดนไฟอิงเซียไปกดสเปลฟรีไทม์มาแล้วหลังสวิชเฉิงยิงอยู่ที่จิ๋วคู่ยังเหนียวอันติไว้อยู่ครับไฟอิงเซียตรงนี้เอาโดนที่สวิชเฉิงเหมือนกันแต่ว่าจะสวนไม่ได้ครับเพราะจิ๋วคู่เลื่อนลงมากๆครับเอาอย่างเหมือนกันครับตรงนี้จิ๋วคู่จีเปิดที่คาร์โลไทแรนครับไฟอิงเซียไปไม่โดนซึ่งจะเป็นของจงอี้ครับแล้วขี่เซลล์หนีออกมาครับตรงนี้โดนแช่ก่อนทันทีไฟอิงสเปียร์ตามมาแต่กด2หลบซีซีไปได้ครับเซลล์พยายามจะเข้ามาสวนจังหวะ2แล้วชนโดนที่จงอี้กับถางเชิงเอาหันเห็นจังหวะได้ก็พยายามจะยิงครับไม่มีคิวเกิดขึ้นนะแต่ก็ได้ชาโดว์ไทแรนไปครับถึงตัวจีเคลียร์ไปครับจริงๆก็ไม่รีบร้อนด้วยที่จะเล่นครับพอมันถึงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนหลังกับจางเชิงจะไปถักเล่นก็อาจจะไม่ได้นะครับจะปิดไม่พอนะไม่ได้เป็นช่วงต้นเกมที่พวกเขาสโนว์บอลแล้วด้วยครับพยายามทำเวฟครับซึ่งมันก็แยกทำล่างขึ้นกันผมด้วยเสียครับหวังจะกินกันป้อมบนได้อยู่ครับด้านล่างเวฟส่งเข้าไปลึกมากครับเอาหันตรงนี้ต้องเสิร์ฟโพชั่นมาครับซึ่งผมไม่รู้เจออะไรมาครับตรงนี้ต้องวัตโซลิเจนออกมาป้องกันเปียวสกาครับด้านบนด้านล่างมีส่วนหลังมาเคลียร์อยู่พยายามวัดเอาด้วยจำนวนคนเลยครับคือถ้าเกิดว่าหนังจิงฮีโร่ลงไปดันล่างเนี่ยแล้วมันโผล่จริงไปข้างหน้าแล้วเล่นได้เนี่ยจะดูน่าจะเล่นเลยครับสำคัญคืออ้าวหันกับไฟอิงสเปียร์ที่จะใช้โดนหรือเปล่านะครับบวกกับซุนเซ็กแล้วก็ตาเฟยด้วยที่ช็อตรู้หรอด้วยแกพยายามโซนนะเป็นนักเลือดด้วยยิงจิกคู่กับฟิวเชอร์แต่เสื้อไม่ได้กดนะก็ได้ไปครับสุดตัวเอจีช่องไปปล่อยแวนกัดเวฟครับเฮ้ยเสียจ่ายไปแล้วด้วยครับยังกันได้อยู่แต่ว่าเวฟหน้ามาครับเป็นเวฟแวนกัดด้วยอยู่อาจจะคูดาวพันเลยครับแต่ว่าพอเป็นแวนกัดแบบนี้เนี่ยการกันก็อาจจะยากหน่อยเชิงขึ้นมาเป็นนี่ด้วยโตออสเซอรี่ครับซิวิเฉิงยิงมาดูเซตเข้ามาชนแต่ดูเฮอริเคนวอลเข้ามาขวางเอาไว้ให้ครับแล้วจะยิงต่อกับซิวิเฉิงกดซันเชเซอร์มาแล้วครับแฟดออกมากลายเป็นจังหวะที่นาซีเขาจะได้ส่วนเอาครับแบบนี้เมยีเนี่ยคงอยู่ครับ Red team has destroyed a tower เกือบมีประเด็นกันแหละนะครับแต่ก็ยังดีที่ปล่อยออกมาได้ครับจังหวะเซฟชีวิตยังคงนิ่งๆทั้งคู่ครับไม่มีคิวมาประมาณจะ10 นาทีได้ครับตอนนี้8 นาทีครับ
ใกล้เข้าสู่20 นาทีเข้าเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวส่วนก็กำลังจะขึ้นอยู่ที่ว่าเผลอๆไฟเดียวเนี่ยครับจะตัดสินเกมได้เลยครับของศัตรูจีแล้วก็จีฮีโร่ไปที่จีคู่ครับเอาเบิร์ดยังคงมีอยู่ครับตอนนี้หนักจริงฮีโร่ครับรีบเอาตรงทางไทยเลยแล้วตรงนี้สมัยมาไม่ได้ครับจงอี้ด้านหลังก็มายิงต่อครับอ้าวหันกระโดดขึ้นมาอัมโดเบิร์สโดนครับซันเชเซอร์ยิงต่อไปที่จงอี้กระโดดเข้ามาครับส่วนหลานตรงนี้คนเดียวมีสกิล2ออกมาดึงเลือดแต่ตัวเองตายเหมือนกันครับตัวทองกดลงมาครับเบลด้านหน้าครับเล่นต่อเฮลิเคนวอลเข้ามาขังโดน3ซันโดน3แล้วตรงนั้นตรงซิงเหินครับมือไวจะจัดขายไปซื้อกอบเกิดได้ทันเวลาพอดีครับเช่นเดียวกับทางฉางเชิงขึ้นมาข้างหน้านี้มีกอบเกิดอยู่ด้านหลังซุยไม่เฉิงยังได้ยิงครับ2-1ครับแลกกันไปตามเบ็ดมาเยอะครับพี่เฉิงโอ้โหเหลืออยู่แค่3คนครับแบบนี้จะจบเกมหรือเปล่าครับตกเอาหันก็ตายลงไปแล้วด้วยครับนี่แหละคือมิชชั่นหลักครับของศัตรูที่ต้องทำไม่ได้ครับคือพี่เฉิงต้องได้ยิงแล้วก็ได้เอาหันมาครับทีนี้ก็มาชนก่อนหนึ่งที่ฉางเชิงโอ้โหมีตัวของไอเทมล้างมาด้วยแต่ว่าตรงนี้ชัดดาวไปเป็นทางซิงเหินครับพยายามจะแช่ต่อนี้พี่เฉิงออกมายิงครับเป็นซิงเหินที่ตายลงไปแล้วตรงกลางกับด้านบนคิดกำลังเข้าครับพยายามจะแช่ใส่ตรงนี้เหลือเพียงแค่2คนอาริเบตเข้ามาพยายามใส่ที่ตัวของเบลด้านหลังซิวิเฉิงก็โดนตรงทางโนเพียเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้หมดเรียบร้อยเป็นเอสของเฉิงตูเอจีเป็นเกมของพวกเขาไปอีก1เกมครับ 2-0ความใจเย็นครับของศัตรู AG แล้วก็รอเล่นในจังหวะสวนครับตรงกลางเฮลิเคนวอลของแคทครับโดดไปโดน3ตัวซ้ำได้3แต่ว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทำให้ศัตรู AG ได้สวนเลยจะมีตัวของทางไมค์ช่วยหน่อยเมื่อกี้เนี่ยที่ขึ้นเป็น RNG Dominator ด้วยคือจังหวะท้ายเนี่ยขึ้นมากัน CC นะครับคือพอเลือดเหลือ 40% เนี่ยมันจะได้ตัวของการCC 1จังหวะพร้อมกับเกาะขึ้นมาอารมณ์คล้ายกับทางเดียไปซิ่งไม่ค่อยเห็นในเทคนิคที่คนออกเยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็น1เกมไปครับเดี๋ยวตัวจีนำ 2-0 ครับความใจเย็นของพวกเขาทำให้คว้าชนะมาได้ครับในเกมที่ 2จริงเองก็ว่าพวกเขาไม่ได้มีความกดดันอะไรมากนะถึงแม้ว่าจะโดนกดฝ่ายเดียวจริงก็ไม่โดนกดหรอกเพราะว่าฝั่งของหนักจริงฮีโร่เองเนี่ยพยายามจะหาทีมไฟท์มากกว่าแต่ว่าในหลังจากฮีโร่แหละที่โดนกดแต่ว่าส่วนตัว AG เนี่ยแค่อาจจะยังไม่ใช่จังหวะหรือยังไม่ใช่โอกาสที่ให้พวกเขาเนี่ยได้ไปเล่นในทีมไฟท์นะครับแล้วพอจะเล่นเนี่ยคือก็ลังเลว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีเพราะว่าเนี่ยก็กลัวในเรื่องของจังหวะสวนของหนังจริงฮีโร่เช่นกันครับว่าจะเป็นอัมเบอร์โอเบิร์สมาหรือว่าจะเป็นไฟอิงสเปียร์ที่ตามโดนนะครับแต่พอตรงกลางเนี่ยเป็นหนังจริงฮีโร่ที่เปิดได้ก่อนเนี่ยแล้วฝั่งของเฉิงตู AG เนี่ยคือไม่เสียใครเลยเนี่ยแล้วเหมือนจะเหิมเกิมใหญ่เอาที่ตรงกลางนะครับแปลว่าเจอแคทที่ยังเก็บเฮลิเคนวอลไว้ใช้ในจังหวะสำคัญครับทำให้ทีมไฟตรงนั้นเนี่ยเป็นจากตัว AG ครับที่ชนะมานะครับแล้วระยะเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเจหลัวระยะมันยิงค่อนข้างจะไกลนะครับไหนสลิมจะใช้ในเรื่องของซันเชสเซอร์ไปแล้วนะครับมันก็ทำให้ตัวของเจหลัวนะครับมีระยะที่ไกลกว่าอยู่ดีนะครับในไฟสุดท้ายตรงนั้นนะครับแล้วตัวเองก็ทางสวิชเองเนี่ยก็พยายามเอาบอลออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็คือไม่โดนในเรื่องของคือถึงแม้ว่าจะโดนในเรื่องของตัว CC ทำก็จริงแต่ว่าไม่ได้โดนถึงขั้นตายเพราะว่าตัวดาเมจที่จะเข้ามาปิดตัวเจหลวจริงๆเนี่ยคือมันก็หายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสลิมส์นะครับหรือว่าหวังเจ้าทวินนะครับตรงทางโจโฉเองพยายามจะเข้าไปเล่นอยู่แต่ว่าดาเมจก็แรงกว่าจริงๆนะครับชีวิตพี่เฉิงแล้วก็มีในเรื่องของการซัสเซนเลือดด้วยจากไอเทมอย่างดูมสเตย์คือเกมนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นเต็มชิ้นนะครับบัตรเบสไม่ใช่บัตรเบสบัตรวิปเปอร์นะครับบัตรวิปเปอร์ไม่ได้ขึ้นเป็นดาบตัวเลือดเต็มชิ้นแต่ขึ้นเป็นดูมสเตย์แทนซึ่งได้ทั้งพลังโจมตีคอร์เรโจมตีแล้วก็เลือดนะครับแต่ก็คือต้องบอกเลยว่าซื้อขายกันไปจะจับนะครับสิงเหินตรงกลางของนั้นที่โดนป้อมตีที่สุดท้ายนะครับยังขายเพียวสกายไปออกก็เกิดได้ทันนะครับตัว Initiator เนี่ยหรือว่าตัวเปิดไฟเนี่ยฝั่งของนันจิงฮีโร่ก็คือทำได้ดีแหละครับแต่ว่าเจอเฉิงตู AG ไปที่มันจะเป็นพลังกล้ามเนื้อครับไม่ว่าจะเป็นจงอี้หรือว่า
จะเป็นส่วนหลานครับเห็นทีคือส่วนหลานเข้ามายืนเล่นข้างในเนี่ยส่วนหลานไม่ตายนะครับกด2เด้งเลือดมานะเพราะว่าตัวสกิล2เองก็เป็น1สกิลซัสเตนของทางเมยีแหละนะครับดูจงยี่รับดาเมจไป120,000แล้วดาเมจเยอะมากนะครับในเกมนี้ยอมทนคนเดียวอ่ะนะครับจงยี่ว่าจะเป็นตัวของสลิมเองหรือว่าจะเป็นหวังซาจุนเองนะครับอ้าวหันก็แต่ที่130,000นะครับสุดพิเศษกับอ้าวหันนี่แหละครับ2ตัวนี้จะเป็น2ตัวดาเมจหลักที่เป็น AD Carry กับที่เป็น DPS ดาเมจต่อเนื่องนะครับคือถ้าเกิดว่าตัวซิวิชั่นเนี่ยโดนอ้าวหันสตาร์ทจริงๆจาก Flying Spear มันก็อาจจะออกมาเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าฝั่งเชตูเอจีคือใช้ตัวทางจงอี้ครับที่เป็นเสี่ยวตุนขึ้นมารับตลอด20 ทีครับเกมนี้ยื้อกันมานานจัดๆครับคือพยายามเล่นยื้อกันทั้งคู่นะครับตั้งแต่ในเกมที่ผ่านมานะจนมันระเบิดเป็นทีมไฟอีกทีมไฟหนึ่งตอนจบเกมนะครับในช่วงไฟสุดท้ายตรงนี้นะครับ MVP ครับฉางเชิงกับตัวทางไมค์ช่วยหน่อยครับกับคอนโทร19 วินาทีนะโก13,000แล้วดาเมจ95,000ครับ KDA 316บอกว่าจังหวะของฉางเชิงนะครับจังหวะล้วงจังหวะเข้าทำได้ดีมากๆนะคือตั้งแต่ตอนแรกเริ่มนะครับที่ตัวฉางเชิงพาตัวของเมยินนะครับของเซอร์หลานมาเล่นคู่กันนะครับคือมาทั้งหมัดทั้งเท้าอ่ะนะครับตัวเปิดไฟนะครับตัวสร้างจังหวะที่ดีนะครับแต่จงอี้คือยืนค้ำสุดอ่ะไฟเนี้ยจงอี้ไม่ตายเนี่ยชาซุนมาปิดอ้าวหันไปไฟสุดท้ายตรงนี้ครับโดเอาเบิร์สมาตัวจงอี้แล้วจงอี้ไม่ตายอีกแล้วอ่ะส่วนหลังเข้ามาส่งตัวจังหวะนี้แทนถึงมันจะตายไปแต่ว่านี่ครับแอดครับมันเคนวอลเหนียวไว้อยู่ครับนี่ครับไมโชนิกเข้ามาไถโดน3ตัวเองก็เกิดอีกนะครับด้านหลังจิโร่ได้ยิงครับมือไวมากนะฉางเชิงครับขึ้นก็เกิดอะไรทันครับออกเป็นก็เกิดก็ขายทิ้งซื้ออาร์เดนเตอร์อีกนะครับตัวเองล้วนๆครับ2-0ไปครับทางเฉิงตู AG ในซีรีส์นี้ครับนี่ครับก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับทางเฉิงตู AG นะครับก็เรื่องของความกดดันก็อาจจะมีน้อยลงแหละนะครับในเกมที่ผ่านมานะครับแต่จริงฮีโร่เองเนี่ยคือมันเหลืออีกนิดเดียวจริงๆที่แบบว่าเกือบจะได้แล้วแต่มันเหมือนขาดอะไรไปเหมือนกันนะครับทำให้บางทีเนี่ยทีมไฟนะครับอาจจะโดนสวนกลับมาได้นะครับจริงฮีโร่ก็ในเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เขาแพ้ทีมไฟไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมต่อครับในเกมที่3ครับ
You will not provoke Red team has slain an enemy. Red team has slain anก็มารับชมกันต่อครับในเกมที่3ครับผมระหว่างเฉิงตู AG กับหนานจิงฮีโร่ครับตอนนี้เป็นเฉิงตู AG ที่นำ 2-0 ครับจาก2เกมที่ผ่านมาก็เห็นเลยนะครับว่าวัดแค่ทีมไฟต์เดียวนะคือเอาเรื่องของการเงินนะครับมาเข้าสู้นะครับคือเงินเท่ากันแล้วก็ไปสู้กันในเรื่องของทีมไฟต์แทนนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกการเงินจะดูได้เปรียบกว่าสำหรับสตูดิโอจีนะครับแต่ว่าพอมาช่วงหนึ่งเนี่ยการเงินของหนังจีนฮีโร่ก็เริ่มตามมาก็เลยไปวัดกันที่ในไฟท์แทนนะครับหนังจีนฮีโร่ครับตอนนี้เป็นฝ่ายที่ตามอยู่2เกมครับจริงๆก็ถือว่าสูสีกันมากนะสำหรับหนังจีนฮีโร่กับสตูดิโอจีนะครับแค่ไฟท้ายไฟเดียวแหละนะครับที่ดูแล้วจะสูสีมากที่สุดแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะครับเป็นเฉิงตู AG ครับที่ทำได้ดีกว่านะครับในเกม2เกมที่ผ่านมานี้ครับมาครับเกมที่3ครับหนังจีนฮีโร่ครับอยู่ฝั่งบูทีมครับเวททีมเป็นเฉิงตู AG ครับจีนฮีโร่ได้แบนก่อนได้เลือกก่อนครับตัดจิ้งออกไปครับบัตเตอร์ฟลายตามมาเฉิงตู AG แบนสลิมเพิ่มเติมครับตัว LV ก็จะตัดออกไปหมดเลยแหละนะครับตรงทางแครี่ครับตอนนี้เหมือนว่าบิเลตของเจหลัวเจอกับสลิมเองถือว่าน่าจะสูงมากเลยนะครับถูกตัดซิปครับก็เหมือนจะเป็นสัญญาณว่าจะเล่นด้าเฉียดครับก็เลยต้องแบนออกไปครับคาเฟนี่แบนไปด้วยนะแล้วก็เพิ่มซิกตรงนี้มาเป็นทางลิ้นหวังครับลีน่าครับกำลังจะมาคู่กับมิยาโมโตะซาชิครับลีน่าอยู่นะครับตัวจีในขณะที่หนังจิงฮีโร่อิกกี้ถูกยิงไปแล้วครับในเกมที่1
โอ้ซิงเหินกับฟลอเรนติโนโอ้ไอรีครับคือ2ตัวนี้ของซิงเหินเป็น2ตัวที่มั่นใจมากๆเลยนะครับในการแข่งขันนี้ฟลอเรนติโนของซิงเหินเองก็เป็น1ตัวละครที่เรียกได้ว่าโชว์ฝีไม้ลายมือมาเยอะนะครับในรอบที่ผ่านมาตอนที่เจอกับซูโจเคสติเป็นชาร์ลอตครับปิดเฟสตรงนี้มาแล้วก็เลือกแบนไปที่โซลารัสครับอาจจะอยากได้ตัวสุนย์ตัดเฉลี่ยไปครับไอ้หน้าโดนแบนออกเช่นกันครับไม่อยากได้อาร์เทน่าซัพพอร์ตเพราะว่าตัว AG เล่นอาร์เทน่าซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นทีมที่ใกล้เคียงครับว่าชนะมากที่สุดแล้วในบรรดาทุกทีมที่เล่นอาร์เทน่าซัพพอร์ตครับ2ตรงนี้มาโอ้ตินเจียไม่เล่นไปเลยสุดนะแต่เป็นตินเจียครับตินเจียคู่กับโมจิก็ยังได้อยู่โมจิด้วยถ้าเกิดว่าอยากเล่นเลซุนไปเลยก็เลซุนกับมิกโอเคแต่เป็นตินเจียครับวันนี้จะตัดโมจิหรือเปล่าหนักฮีโร่เอาคอนโซลอยู่มากดดันในเลนโดยตรงครับกับตินเจียด้วยความที่มีสกิล2ในการกันไดเมจกายภาพครับตอนนี้เราจะตัดตัวทางโมจิไปครับออกจากทางฝั่งเฉิงตู AG เล่นเป็นสายโป๊กเลยครับนะจริงฮีโร่สกิล1ของอ้าวหันแล้วก็สกิล2ของจู่คู่ครับปิดท้ายฝั่งนี้เป็นไทเฉลิมครับพาตัวของทางตินเจียฟาร์มแต่ก็เกมนี้อาจจะขึ้นเป็นพวกไอเทมเซต1อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเจอโนเฟียซะด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะเข้ามาล้วงถึงตัวได้ง่ายหน่อยฉะนั้นขึ้นมาเป็นพวกคอมมิวนิสต์คอมมิชชั่นหรือว่าจะเป็นพวกบัตรเดชเนี่ยก็สามารถพาตัวทางตินเจียเอาตัวรอดในทีมไปได้กับเยน่าอีกครั้งหนึ่งครับเกมนี้ใช้มาเดือนที่10ซึ่งเป็นคนที่น่าจะสิมิดเลนนะครับโชว์ลวดลายไว้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวอยู่ในลีกรองอย่าง KGL แล้วด้วยครับจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ยังโชว์ลวดลายอยู่ไม่ว่าจะเป็นไมค์ช่วงหรือว่าจะเป็นตัววางเตอร์นะครับรวมไปถึงเยน่าที่มีในแพทช์นี้เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ดีเหมือนกันครับกองเชียร์ทั้งเฉิงตู AG แล้วก็นันจิงฮีโร่ครับเกมที่3กำลังจะเริ่มขึ้นครับนันจิงฮีโร่ในฝั่งบลูทีมครับเรดทีมเป็นเฉิงตู AG ครับฝั่งหนึ่งมีไอรีครับฝั่งหนึ่งมีมูซาชิ2ตัวละครที่จริงๆแล้วเป็นตัวเคาน์เตอร์พาร์ทซึ่งกันและกันนะเป็นตัวต้นฉบับจริงๆมูซาชิเนี่ยเป็นต้นฉบับของไอรีนะไอ้นี่แบบแพชเก่าเนาะที่สกิล2พุ่ง3ทีนะครับแต่พอมาถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นสกิลของตัวเองนะครับมูซาชิแล้วก็จริงๆถูกรีเวิร์กมา2 ครั้งแล้วแหละนะครับมูซาชิฟาร์มไปนะตัวนี้ครับแคทแล้วก็ซีรีส์ตัวจริงตัวเลือกเขามีหมิงไม่ก็ไทเจริญนี่แหละแต่ว่าไทเจริญอาจจะได้เปรียบกว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนาจิงโร่เป็นโมจิแล้วนะครับทางเชิงลองคิดที่หลังเอาครับเอาหันกับมูซาชิครับทุกคนรู้จักกันดีครับเล่นแครี่สายยิงแครี่ขาตายครับ
ซึ่งเหินโอ้รอให้ดีด้วยครับไม่ให้ส่วนหลานได้ฟาร์มเวฟแบบสบายๆครับคือถ้าเกิดว่าฟาร์มส่วนหลานต้องออกมาเล่นซึ่งจะโดนซิงหินต่อไปประมาณ1เหมือนกันเนี่ยครับที่เจริญกลับมาซื้อมาแล้วนะยังแอบอยู่นะครับยังไม่เล่นเต็มๆตรงที่มาแล้วครับIlluminating Slash ครับผ่านไปอย่างจะเช็คก็เมื่อกี้จากจึงมาเจอสลิงสไตล์แล้วก็สปริตมาตรงนี้ First Blood ครับเป็นโนเฟียที่เก็บมาได้ครับเช็คกลับมาครับกับทางมาคิโร่นะเกมนี้เป็นผลได้สวยครับอุ้ยเนี่ยกด2ล้าง CC พอดีนะครับคือถ้าเกิดว่ากดจังหวะที่พอดีเป๊ะเนี่ยที่เป็นสกิลของปีนันเจียเองถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟกต์อยู่แต่ว่าก็สามารถล้าง CC ได้ที่ซันอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้ทุกตัวแหละที่เป็นตัว CC นะคือต้องคือคนขับอยู่ต้องกดสกิล2ให้พอดีเป๊ะจริงๆแต่ถ้าฝึกบ่อยๆก็นั่นแหละครับเล่นได้ตัวก็เป็นอย่างนี้ด้วยพยายามจะเก็บเลือดแต่ว่าเลือดมันเด้งไม่ทันนะครับเป็นลิงของหลังหวานครับที่เก็บไปนี่กับบุคชีนะก็เป็นตัวมั่นใจของเขาแหละครับเจอแทงมาตรงนี้รู้ว่าจะอยู่ตรงกลางครับโหล่าสุดเจอเว็บกลางมาโลเคชั่นมาแล้วตรงนี้โอเฟียยังคงแอบอยู่ครับทำให้ส่วนต้องถอยนะแต่ว่าพื้นที่ของชงดูเอจีตอนนี้ครับเหมือนจะขึ้นมาปิดมากกว่าครับซึ่งเห็นตอนนี้พยายามจะเข้าเล่นทางฉางเชิงดูโนเคริมาด้านหลังมีจงอี้มาเหมือนกันครับดูเดโดดมาโดน2ตัวครับตรงนี้ไอรีเข้ามาพยายามจะปาดต่อแต่เลือดยังไม่ได้เลือดยังไม่ได้ตัดได้ครับอันตีของจงอี้นะตัดเลือดได้100%เวลา5 วินาทีครับแต่ส่วนหลังตรงนี้ครับต้องแฟดออกมาเจอโนเฟียเข้ามาเล่นครับทีนี้ถือว่าทำรีบเหรอครับทางเปิดตัวของทางไทแวนครับ4 นาทีให้เหลืองมาโดนด้านหลังแต่ตรงนี้อีซิงโดนเก็บไปโนเฟียก็มาพยายามจะล้วงที่ตัวของทางจงอี้ดูเดโดดมาครับแล้วโดนเลกิช็อตไปครับเจ็บอะจิ๋วคู่แฟดออกมาครับเจอส่วนหลังครับเหมือนโดนส่วนหลังเหมือนกันครับจังหวะที่ได้เปรียบกว่าก็เล่นใส่เกาะนะทีใครทีมันเลยครับท็อปเลนทั้งไอริสแล้วก็ชาร์ลอตพยายามจะโหดเรื่อยๆครับใช้ในเรื่องของจิตวิทยาเอานะหายตัวไปครับเจอแชทแล้วครับแคทกด experimentation วิ่งออกมาก่อนครับให้จงนี้ได้ฟังครับตอนนี้มุชาชิการเงิน 4,100 ครับเราทำกับทางโนเฟียแหละนะไอแวนตรงนี้ก็ยังคงมาวุ่นอยู่ครับเอาโนเฟียอ้อมมาแล้วโอ้ยซินจิคอนซอนขังไปครับตรงที่ติดอยู่ข้างในตรงนั้นสมัยเก็บได้แต่ว่าด้านหลังครับซีฟิชึงมาเจอตรงโนเฟียด้านหน้าก็เลยเหมือนกันครับทางฉางเชิงแล้วด้านหลังขากลับมาโนเฟียโดนเก็บเป็นคิวไปแล้วก็เป็น1-1ดิโนเฟลีพอแฟตมาใส่ที่จงอี้กด2ออกมาพร้อมกับเกาะเด้งลูมเดตติ้งสแลชมาแต่ก็ยังเสียชีวิตไปอยู่ดีครับแล้วฉางเชิงเข้ามาขวนด้วยฟ็อกซ์ดรอปตรงนี้เก็บคิวไปโดนผลักกลับมาแคนนอนบาร์ใส่อีก1 ทีฉางเชิงโดนเก็บคิวไปแต่ว่าตัวของโซลาร์ลงมาแล้วครับตรงนี้ใส่ที่เบลออกได้ครับเป็น3 แรก 2ไป3 แรก 2 3 แรก 3
ไม่ได้ระวังเลยครับว่าโนเวียจะมาจากข้างหลังนะครับซีวิเฉินกลายเป็นว่าเป็นตัวที่อยู่คนเดียวแบบข้างหลังเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมใส่สุดข้างล่างหมดแล้วนะครับไม่มีชุดประธานแคปให้ไม่คุ้มซีวิเฉินเลยเป็นตัวที่โดนเป็นต้นหมายของทางโนเวียไปโนเวียอ้อมมาก็ไกลด้วยเลยครับเข้ามาถึงตำแหน่งสำคัญนะชาวแชทบอกว่ากินหมูกระทะไปดูไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ หาอะไรระหว่างดูใช่หาอะไรระหว่างกินดูระหว่างกินนะครับอันบนครับสลับซีวิชขึ้นมานะให้ได้ดันก่อนก็เล่นกันไปตัวป้อมนะครับ Red team has destroyed a tower. หลอดครับโดนเก็บไปครับจากทางแชมพูAGเช่นเดิมครับ2 object คงเล่นในเรื่องของฟาร์มิ่งรอสเกลมากกว่านะครับถือฉางเชิงมาตรงนี้ใส่ก่อนเลยแต่ว่าด้านหลังโนเปียมาแล้วครับสลิงสไตล์มาด้วยคือเดโดดมาครับจงอี้กดติงเอาไซด์บล็อกมาให้ครับแต่ตรงนี้สตันไปโดนที่ทางเบลพัสซียังมีอยู่ตัวทองกดมายังรอดออกไปได้ครับซีวิเฉิงผมไม่ได้ขึ้นเป็นในเทมกันตัวเองด้วยครับเทคนิคไม่ได้ขึ้นเป็นของที่ล้วนๆครับอาจจะเอามายิงถึงตายเลยครับแบบนี้เดินครับก็จะมีชิ้นก็จะออกที่มาเลยครับเพื่อให้กันมันแรงขึ้นครับทางเปลี่ยนเสียอย่างน้อยก็ขึ้นชิ้นหนึ่งมาเป็น potential slash แล้วนะครับส่วนหลานเนี่ยยืนรับไปไหมส่วนปีซีก็ยังคงรอเวลาเลยครับยังไม่เล่นเยอะมากครับถ้าทำเหมือนเมื่อกี้นะเกมที่ผ่านมาก็จะพอให้ได้ที่กลับมาอยู่เหมือนกันครับทางเชคูเอจีเวฟก่อนเข้ามาลิมติ้งสแลชปาดหลังออกไปครับลิมอิตาลีมาโดน2แค่ต้องจ่ายแฟดครับนี่ครับดาคอนชูเคนโดน Illuminating Slash ปาดแบบตลอดเลยครับคือ1เหมือนกันถูกตรงนี้ส่วนหลานเจ็บครับต้องแฟดเลยกลางเล่นหรือเปล่านี้จงอี้มากดตัวทองหลบไปด้วยคือโดดตรงทางโมจิครับโมจิตรงนี้ล็อกได้ครับแล้วเป็นจงอี้ที่ตาลงไปก่อนแฟดออกมานะตัวนั้นออกมาได้ครับแต่กันว่าทางส่วนตัว AG เองเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากเท่าไหร่นะครับไปเล่นใส่ก็เจอขัดอะไรอย่างนี้ได้ครับ The Overlord and Tyrant have been enhanced. Cannons moving out. ที่ฟ้าครับให้ฉางเชิงโอ้ตัวที่ไม่ต้องใช้บัฟฟ้าเลยครับโยนให้มิดเลนก็ได้ออกแดงก็โยนให้ชีวิตเฉินเล่นเป็นตัวเหมือนแองป่าทั่วไปเลยนะซิงเหินโอ้ได้เฉยเลยถ่ายไว้ตรงนี้ก็เป็นหนังจริงฮีโร่ที่เปิดครับแต่ก็เล่ามาก่อนนะพยายามจะโป๊ไปครับสามเช่นอีกหนึ่งขึ้นมาเป็นซิชเบเกอร์แหละครับตัวนี้ใช้แรงด้วยชิงจงซ่อนมาโอตัวทองหลบไปกับเบลแต่ว่าโดนตัวนาฬิกาเข้ามาเก็บถือได้ครับชีวิตเฉินตรงนี้ก็ลองจะตายมีชุบขึ้นมาชีวิตที่2ด้านหลังโนเฟียรอดักอยู่ครับโนเฟียใกล้ๆครับตรงนี้ก็มีเปิดแมปนะครับทางฝั่งของสตูจีตรงนี้เข้ามาสวัสดใส่ตัวฉางเชิงกำลังจะตายไปตรงนี้แต่ว่าเล่นสวนมาครับเดน่าเขาสอดเก็บคิวไปได้ครับทางรู้ก็คือเดดด้วยครับของจงยี่แต่ว่าตีไฟนี้ครับหลังจากฮีโร่เสียไป2ครับ
ตัวจี Red team has destroyed a tower. จะได้ดีขึ้นเหรอครับ Dark Tyrant has been defeated. เก็บไปครับก็เป็นแคทด้วยนะด้านล่างก็ได้ป้อมเพิ่มเติมมาครับกลับมาเป็นฝั่งของศัตรูเอจีที่ได้กดดันอีกครั้งหนึ่งครับใน Blue Không thì team phải gì là has đi chụp bài. destroyed a tower. โอ้โหทีนี้ซ่อนไปกดอิมโลออเดอร์ไปโดนนี่อีซิงแล้วเบลหายทันทีครับ Has destroyed a อลิหวัง tower. มาแล้วพยายามจะอ้อมอยู่ฉางเชิงเข้าไปเล่นสุดแบบใส่สุดเลยเป็นชัดดาวมาตรงกลางวงตรงนี้มีโนเฟียอยู่ด้านหลังมีตรงทางซิงเกิลมาแล้วครับพยายามจะเล่นต่อตรงนี้เหลือกันอยู่4ตัวกดชุบเอาไว้ก่อนครับแล้วหนีกันคนละทิศคนละทางฟีวิเฉิงตรงนี้ชุบไม่ทันครับชุบหมดแล้วด้านหลังส่วนหลานกับซิงเหินเป็นซิงเหินที่ได้เปรียบกว่าตรงนี้ในเรื่องของเลือดครับพยายามจะตีต่อแต่ว่าส่วนหลานจะสวยเหมือนกันครับส่วนหลานยิงมาสกิล1หลบ1ทีแหมยังรอดออกมาได้ครับทั้งส่วนหลานทั้งซิงเหินครับแต่เลือดหายไปรวม Red เหมือนกันครับเมื่อกี้ team has destroyed ซิ a งเหิน tower. พยายามจะตีธรรมดาใส่เลยครับแต่พาสซีฟของชาร์ลอตแหละครับที่ลดในเรื่องของความเร็วโจมตีครับทำให้สแต็กได้ช้าลงครับทางโนเฟียไปทำเวฟนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ทำเวฟเอาครับส่วนทางหลังลุงหนองเรียกว่ามันผ่านผลช่วงต้นเกมไปแล้วนะเปิดตัวมาตลอดครับเป็นตัวที Overlord has been defeated. เก็บไปครับเราปล่อยเลนล่างก็ได้นะครับตัวทีสำหรับตัวของแวนการ์ดตัวใหญ่ Blue team has destroyed a tower. ด้านบนก็จะเอาด้วยครับยิงป้อมจากนอกระยะได้ครับคือที่สุด Red team has destroyed a tower. ป้อมด้านบนคือ2-5ครับปล่อยแวนการ์ดใช้ตัวแวนการ์ดที่ด้านล่างครับแล้วโยกมาที่ตรงกลางกรอบด้วยครับส่วนตัวจีบุ้มกันต่อครับตอนนี้แต่พร้อมมากกว่านะครับถึงตัวจีว่าจะเป็นในเรื่องของการยิงก็ดีครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลที่จะจ่ายครับของตัวเองอ้อมมาข้างหลังครับตัวจีอาจจะต้องระวังนิดนึงครับไปดักเวฟเอาไว้ครับตรงกลางด้านล่างเวฟเข้าเหมือนกันครับมีเป็นกับเวฟด้านหลังอีก1ตัวนะครับแล้วก็เป็นการที่เฉียงจะลงมาครับด้านหลังโนเฟียมันจะอ้อมอยู่ครับอ้อมมาครับอ้อมใหญ่เลยครับนี้เอเวอร์จริงๆเขาซ่อนไปเดี๋ยวจะออกมาได้ครับแคทตี้อยู่ข้างในตรงนั้นยังคงไม่มีทีมไฟท์อะไรเกิดขึ้นครับปล่อยตัวชาร์โดว์แวนการ์ดเข้าไปดันป้อมล่างไปแต่ก็ได้มาครึ่งหลอดแล้วครับโนเฟียไปตัดเวฟเอาแล้วครับแล้วกดม้าหอนมาจะไล่จับโนเฟียเลยครับตรงนี้หายตัวอยู่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้หรือเปล่าครับเข้ามาหาอยู่โนเฟียวิ่งซ้ายวิ่งขวาอุ้ยแล้วดักจับทุกทางแบบนี้จะออกไงดีโนเฟียเอาแล้วดูดีก็เจอครับชาร์ลอตกดตีธรรมดาพาสซีฟเด้งขึ้นมาด้วยจูเดสใส่อีก1ทีไปครับอลิงหวังตายลงไปจากชายนิ่งไลท์ของฉางเฉิงครับกลับไม่ทันครับเจอปิดเข้าไปครับเสียไป1ครับโนเฟียโดไทแวนครับ15 นาทีด้านบน1กันอีกแล้วครับส่วนหลังกับซิงเหินแล้วแฟดขึ้นมาต่อด้วยพาสซีฟในโซนแอนิเมชั่นไปก่อนแล้วกดมานี่พาสซีฟเด้งเก็บไว้แล้วดูไอ้พวกออเดอร์มาโดนด้วยกับซีวิเฉิงแล้วเก็บคิวไปได้ครับ Dark Tyrant has been defeated. ดูเอจีครับค่อยๆได้มาเรียนตัวครับทำให้ฝั่งของจริงฮีโร่เองเนี่ยพอเสียไปเรื่อยๆมันทำให้ทีมไฟของพวกเขาครับจำนวนคนอาจจะไม่ครบนะถ้าเกิดว่าพอจะเล่นกลางล่างมาครับตอนนี้หมอพยายามจะอ้อมอีกแล้วเช็คครับกดลีขึ้นมาแต่ป้อมกลางน่าจะเสียครับโนเฟียวิ่งไปตัดเวฟบนแล้วครับนายป้อมกลางป้อมล่างมาครับแบบนี้ชงกุยจีจะตกเอาได้ครับแบบนี้เหลือ3 คนอยู่ในบ้านแต่เหมือนว่าจะไปหาโนเฟียหรือเปล่าโนเฟียกำลังแอบอยู่กำลังมุดอยู่ครับอยู่ไม่เจอครับ
เรื่องของก็จะเต็มแล้วด้วยนะแต่ว่าฝั่งของตัว AG เองตัวกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะดีครับมีซึ่งเกิดว่าปิดคอมโบนึงแล้วเนี่ยดันโดนชุบขึ้นมาก็จะลำบากหน่อยนะครับระวังมาครับทีพี่เฉิงอยู่กด2ออกมาทีพี่เฉิงที่เขาซ่อนไปเราต้องออกมาก่อนครับทีพี่เฉิงด้านหลังเจอแล้วครับคือตรงหลังลิงหวังมีชุบอยู่ด้านหน้าซึ่งผมจะไปเล่นกับทางเชิงครับยังคงปาดอยู่แล้วแข่งเข้าไปเปิดแทนมุสชิเข้ามาเก็บคิวได้ด้วยทีเดียวโดดใส่ครับด้านหลังตรงทางคอนสอร์ตอยู่ครับแล้วก็มาเก็บไป1เก็บไป2เก็บไป3แล้วไป4แล้วตรงนี้โอ้แล้วหมดครับเหลือแค่เบลคนเดียวตรงนี้ตัวทองออกมาพาสซีฟเด้งครับแล้วเป็นเอสครับของเฉิงตู AG โอ้แม้ว่าจะได้ชิงพี่เฉิงตัวสำคัญไปแต่ว่าเกมนี้ก็ยังมีจงอี้ครับที่แตกเกมได้อยู่ครับขึ้นมาเซอร์ซอสมาแล้วครับเอามาตีป้อมเลยฮะกองเชียร์ตะโกนบอกให้ดันบ้านครับแบบนี้แน่นอนว่าทันแหละครับก็ขอบใจคนดีครับกับ AG ครับ3-0 ครับขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ไปก่อนครับในซีรีส์นี้โอ้3-0 ครับไวมากครับเฉิงตู AGแบ่งในเรื่องของทีมไฟท์เนี่ยนะครับเฉิงตู AG แบ่งคนเล่นได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีตัวหลุดถึงซุยพี่เฉิงแต่ว่าด้านหน้าที่เล่นในทีมไฟท์นะครับตัวทางลีน่าหรือว่าเรื่องกับบุษชีเนี่ยที่เข้ามาเติมจังหวะ2อะไรอย่างนี้ด้วยครับทำให้ฝั่งของเฉิงตู AG ทีมไฟท์นั้นเนี่ยเก็บหมดไปไหนจะเป็นในเรื่องของซุยพี่เฉิงด้วยนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยมีชุบคือไม่รู้เป็นชุบหรือเป็นก่อเกิดนะครับไม่ทันได้สังเกตแต่ว่าพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยชีวิตที่2ของซุยพี่เฉิงยังมีอยู่เนี่ยทำให้หลังลิงหวังซึ่งเป็นตัวที่ต้องคอมโบชุดเดียวแล้วตายเนี่ยนะครับมันลำบากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเจอตัวก่อเกิดเข้าไปก็ทำให้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับนอกจากก่อเกิดแล้วก็จะมีไทยเจริญด้วยนะครับ2ตัวนี้ที่2อย่างนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยหลักที่สามารถเอามาต่อกรกับทางจิงฮีโร่ที่มีหลังลิงหวังได้นะครับโนเฟียพยายามจะทำตัวเองให้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเรื่องของการทำเวฟต่างๆจากบนลงล่างเนี่ยนะครับแต่พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวจีรู้ทันก็เลยย้อนกลับไปแล้วไปไล่จับที่ทางโนเฟียแทนนะครับคือโฟกัสแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยออบเจกตีฟต่างๆนะครับที่พวกเขาจะมีขึ้นมาเหมือนเป็นเควสอะนะครับให้ทางเจ้าตัวจีเนี่ยคือสามารถแบ่งทำได้แต่ละทีเนี่ยคือทำได้เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับจังหวะไหนถอยจังหวะไหนเข้านะครับถึงแม้ว่าต้นเกมจะโดนหนังจิงฮีโร่กดไปเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแหละนะครับในคอนเซปต์ของไฟต์เดียวเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยที่เป็นเฉิงตู AG ที่ชนะไฟต์ไปนะครับแต่จริงๆเองในเกมนี้โนเฟียเองอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยฟอร์มของทางโนเฟียเองแอบจะค่อนข้างดรอปมาเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นตัวจิ้งนะครับที่เป็นแอสซัสซินเองหรือลิงหวังในเกมนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่นับในตัวอย่างทางสุดเล็กที่เป็นตัวแท้งเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่แนวของทางโนเฟียนะครับตัวที่เหลือที่เป็นแอสซัสซินเองเนี่ยโนเฟียอาจจะดูค่อนข้างจะดรอปมาเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องรีเซ็ตแหละครับในเกมต่อไปนะครับในเกมที่4ครับนี่ก็ผ่านมาครึ่งแรกนะครับของ Best of 7นะครับ3-0 ไปก่อนนะครับทางเฉิงตู AG ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับในคู่ที่2เนี่ยคู่นี้เนี่ยจะเป็นคลีนเกมหรือเปล่าแบบ 4-0 ไปเลยนะครับอยู่ที่เกมหน้าครับว่าทางนันจิงฮีโร่จะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับในเกมที่4นะซึ่งถึงแม้จะแพ้ชนะก็ตามนะครับในตรงเนี้ยที่แข่งอยู่ก็ยังคงเป็นสายบนเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีโอกาสแก้ตัวในสายล่างอยู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเป็นแค่ว่าทีมที่ชนะในซีรีส์นี้ไปเนี่ยก็อาจจะสู้ด้วยความเหนื่อยที่น้อยกว่าด้วยความที่ชนะในนัดนี้แล้วเนี่ยได้หยุดพักเหมือนจะหยุดพักประมาณ2วันเลยนะครับแล้วไปต่อในรอบชิงชนะเลิศที่เฉิงตูในขณะที่ถ้าเกิดว่าแพ้ในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องเล่นต่ออีก1วันเพื่อที่จะหาทีมไปต่อในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะครับก็เกมนี้ผ่านไป3เกมนะครับเฉิงตู AG เหลือแค่เกมเดียวแหละครับที่จะได้ไปต่อเป็นแมตช์พอยต์ของพวกเขานะครับส่วนนันจิงฮีโร่นะครับมันมีเบสวันอยู่อีก3เกมนะครับเพื่อที่จะตีเสมอกับเฉิงตู AG เป็น4ด้วยเพราะว่านับเกม7แพ้ถึงเป็นเบทเทิลอีกนะครับนี่ครับเป็นสแตทท้ายเกมครับสีพิเฉิงเกมนี้คือขึ้นมาเป็นแท้งอยู่บ้างแหละนะครับคือไอ้ชิ้นท้ายเนี่ยเอามาเล่นตัวเองแหละนะครับ
พอโฟกัสซูปี้เฉิงจงอี้ก็รอหาตัวสวนเลยนะครับส่วนพอจะไปโฟกัสจงอี้เนี่ยซูปี้เฉิงก็รอเล่นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างหาจังหวะสวนเลยครับเราทำได้ดีทั้งคู่แต่เป็นว่าในช่วงท้ายเกมนะครับไฟตรงนี้ที่เฉิงตู AG ทำมันออกมาได้ดีกว่านะครับก็เป็นผู้ชนะไปครับในเกมนี้ดูตามเป็นของฉางเชิงครับ 98,000 นะครับนี่ฉางเชิงเล่นตัว Assassin Mid Lane เนี่ย Assassin Mage เนี่ยเล่นได้โดดเด่นมากๆเลยนะครับตลอดทั้ง2-3 เกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นไมชั่นหรือเกมที่แล้วนะครับในเกมแรกเองตัวทางฉางเชิงนะครับฉางเชิงเกมแรกเนี่ยนะมันเป็นอีซิงนะครับจังหวะเซตไฟจังหวะเข้าไปเล่นนะครับทำได้ดีมากๆครับวันนี้เหลือแค่หวานอีก1 ตัวแล้วครับที่จะเล่นซึ่งเกมหน้าจะเล่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะสำหรับตัวของฉางเชิงครับMVP เลยครับฉางเชิงชมเยอะนะได้ MVP ไปในเกมนี้ครับดาเมจต่อโก 190.6% นะถือว่าสูงมากๆครับเอาดาเมจมาหารด้วยจำนวนโกที่มีนะครับคูณ100นะครับจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาครับกันเงินรวม 11,000 ครับดาเมจ 98,000 คือยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับทางเชิงเล่นแล้วเล่นต่อครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่มั่นใจของเขาด้วยนะครับซึ่งทำลายไฟสุดท้ายนี้ครับฉางเชิงโป๊กเสร็จถอยครับพยายามเล่นดึงเอาอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าเล่นเต็มที่ 100% ครับดูลาดเราอะไรอย่างนี้ไปเป็นไฟสุดท้ายครับของชตูจีแล้วก็จบเกมนี้ไปครับเป็น 3-0 ครับเป็นซีรีส์ Best of 7 แหละครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเหลือมีเกมหน้าเลยครับที่ชตูจีถ้าเกิดว่าได้เลยก็จะ 4-0 นะครับปิดเป็นเกมกรีนไปในวันนี้นะครับแต่เกิดว่ายังจะมีเกม5ต่อเนี่ยเกมหน้าทางตัวของNanjing Heroก็ต้องเร่งมือแล้วก็รีเซ็ตกลับมานะครับแล้วมาสู้กันต่อกับทางชตูจีในเกมต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นเกมสำคัญด้วยครับในเกมหน้านะครับต้องมารอลุ้นกันครับก็เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาแล้วชมกันต่อครับในเกมที่4ครับผม been defeated. Adobe. Shut down. Red team has slain an enemy. Red team.
want someone. Taking it all on my own. What a sweet victory. Taking all of my control. Awaken something deep in me. Like flames, burning inside. Take a hold of pursuit of the prize of a toll. No way to survive. All that's fine, just lock it aside. When this is the time, enter the ring. All those mental chemicals doing their thing. I got flashes of battles inside of my dreams. I was made for this moment. At least now it seems like it's time to come face to face with your fear. Been battling reasons for all of the years, and I learned how to fight them with style and grace no one's ever encountered. You say it's amazing. I'ma come out swinging when they open the gate. Go ahead, call passion. I'm calling it rage. I'm taking what's mine like I already own it. Watch but don't blink. Going here to the moment. The sky rained down into the madness that's all around. Go on, tell them who you are. Go on, tell them who you are. No way to survive. Just lock them aside. When this is the time, enter the ring. All those mental chemicals doing their thing. I got flashes of battles inside of my dreams. I was made for this moment. At least now I see the moment. The sky rained down. Here's to the madness that's all around. So tell them who you are, you are, you are. Here's to the moment. The sky rained down. Here's to the madness that's all around. Go on, tell them who you are, you are, you are. Go on, tell them who you are, you are, you are. มารับชมกันต่อครับในครึ่งหลังกันครับสายบนนะรอบชิงสายบนระหว่างเฉิงตูเอจีกับนาจิงฮีโร่ครับตอนนี้เป็น 3-0 ครับที่เฉิงตูเอจีออกนำรอที่จ่ายกันไปครับเก็บหมดครับ 3-0 ดูว่าในเกมต่อไปจะเป็นเกมปิดท้ายเลยหรือเปล่านะครับของเฉิงตู AG แล้วไป 4-0 เข้าชิงนะครับหรือว่านาจิงฮีโร่ยังยื้อชีวิตนะครับโดยการเก็บเกมครับเพื่อไปต่อในเกมที่ 5 ยื้อไปเรื่อยๆครับจิ้งสลิมครับบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงตลอดไปครับคาเฟนี่ครับแอนกี้ครับอยากได้เลียน่านาจิงฮีโร่โอ้เฉิงตูเอจีก็ไม่ให้ครับแอนตัดทิ้งออกไปเลยครับยังมีต้าเฉียวยังมีซิฟอยู่ครับตัวละครที่หยิบยกมาใช้นะครับในเกมนี้เนี่ยนาจิงฮีโร่แล้วก็เฉิงตูเอจีจะเป็นยังไงครับเมื่อกี้จะมีภาพกระตุกเล็กน้อยนะครับนาจิงฮีโร่ต้องตามอีก3 เกมนะครับเพื่อที่จะไปต่อใน
ตูเรโต้ครับเขาโดนนับอยู่3-0ก็ในตอนนี้กองเชียร์ครับทางเฉิงตูAGเชียร์ให้กับทางตัวของสีม่วงครับแต่เหมือนฝั่งของนาจิฮิโร่เองจะใช้เป็นพวกซิปนะครับกับรูปแบบรูปสวิตนะตัวของมาแล้วครับฝั่งนึงมาเป็นไบรอนซิปรูปปั้นนัมเบอร์เซเว่นครับอีกฝั่งเป็นตัวโฉมนะครับชิล่าแล้วก็เทน่าเอาตัวแองเจล่ามาเล่นเป็นตัวเบิร์ดนะครับเปิดตอนที่ซิปจะใช้ซิปแองกี้กับผมข้ามไปนะครับคือแคลรี่ขาตายถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลหนีนี่อันตรายมากอีกเจิ้งกับวันนี้ครับจิฮิโร่ตัดคุบโลกับทีวีไปครับเรียกว่าเป็นเหยียบฟังเฟสที่2ครับไม่มีตัวทางเดนเจียด้วยครับเดนเจียอยู่ที่ด้านแล้วเพราะว่าลูกบอลนัมเบอร์เซเว่นเป็นแคลรี่ไปแล้วนะครับเรื่องมาทางเซอร์ตุนครับอีกสตาร์ตรงนี้เหลืออาจจะเหลือโว้นึกว่าจะหาซัพพอร์ตตัวใหม่แต่ว่าเล่นเป็นไบรท์ตัวละครจาก AV ครับในเกมนี้ที่เชนตูAGมาใช้เป็นจังโก้ซะด้วยครับเราเป็นไว้นะของมันจะให้ทานมั่วด้วยนะครับอายุ22 ปีนะครับเมื่อช่วงวันที่26ที่ผ่านมานะก็น่าจะล็อกนะครับตรงไว้นะครับในตำแหน่งของตู้จะเป็นสัญญาณภาพนะครับที่มาจากทางนั้นที่สะดุดก็ต้องขออภัยด้วยครับอาร์เทน่าเป็นซัพพอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับตัว AG เป็นทีมที่เล่นอาร์เทน่าซัพพอร์ตใกล้เคียงกับคำว่าชนะมากๆเลยนะครับและจงยี่จะหยิบตัวมั่นใจนะครับตัวมั่นใจอย่างไรมานะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันมีสตอรี่นะตัวของจงพี่ครับก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่าไม่เล่นละตัว AV ไม่อยากฝึกแต่พอมาในรอบที่ผ่านมานะครับสายบนที่เจอชงชิงวูไปก็เล่นไบรท์ได้ผมมากๆเหมือนกันนะครับการเล่นก็คล้ายๆกับทางเปชินหูเลยนะครับแต่ว่าดูในเรื่องของวิธีการเดิมนะครับหรือว่าไอเทมที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไว้ในแพทช์ของ KIC ตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นตรงขวานมากกว่านะครับสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับของเฉิงตูAGไม่รู้ว่าจะมีเกม 5 ให้เราได้ดูหรือเปล่านะครับเพราะอาร์เทน่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับในตำแหน่งของซัพพอร์ตเอาละครับเกมที่ 4 ครับไบจังเกิลของจงอี้ครับดูว่าเกมนี้จะระเบิดพลังได้มากน้อยแค่ไหนฮะเกมที่ 4 ครับนันจิฮิโร่ในฝั่งบูทีมครับเวทีมเป็นเฉิงตู AG ครับกับอาร์เทน่าซัพพอร์ตครับของแคทแต่พอเจอเสี่ยวตุนจังโก้แล้วเนี่ย
คือมันอาจจะทำแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพวกที่เป็นตัวแท้งมันไม่ได้เป็นตัวที่เน้นอาหารเป็นหลักแต่น้อยถ้าเกิดว่าตัดบัฟแดงโอเคเนี้ยที่แคทมาตัดบัฟแดงพยายามไม่ให้ตัวของอาหารเนี่ยได้ปั๊มบัฟแดงไปก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละครับจิ๋วคู่น่าจะพยายามซิปเทคเรื่อยๆแหละครับไม่ให้ตัวของแคทได้ตีคลิปตรงนี้โอ้เฟิร์สบัตครับด้านบนจิฮิโร่โอ้ย2-1เข้ามาครับฉางเชิงเก็บคิวไปแล้วใต้ป้องเขาซิงเหินตรงนี้โดนป้อมติดไป2ฮิตแล้วคิว1ทีนึงฉางเชิงไม่โดนกด1เข้ามาเด้งเดือดแต่ว่าโซลาร์ครับคือทัชโชมาเหมือนกันโอ้แคทเจ็บนะครับสมัยน้ำเมทแรงด้วยมี10 hex อยู่อุ้ยแฟนครับฉางเชิงก็กลับไปฟาร์มตามปกติครับเมื่อกี้มีมาแวะเวียนที่เลนล่างด้วยนะเดี๋ยวด้านบนครับจิโร่เข้ามาพลาดจะอยู่ใต้ป้อมด้วยอย่าลืมว่ามีเรื่องของลดดาเมจ 40% นี่ครับทีมไฟนี้ไปเล่นครับด้านบนแอดพยายามไปตัดทรัพยากรก่อนครับก็ตัดไม่ให้ลูกปั่นก็ได้แหละมาครับไปโอ้จิฟูต้องแฟดเลยครับโอ้เซนเทคไปอมมาเซฟไม่อยู่เลยนี่3ตัวครับเป็นแคทที่ตามลงไปนะเห็นตัวละครแล้วก็ค่อนข้างจะคับคากับทางฟุตอีสปอร์ตเหมือนกันครับ2-1ไม่รู้หน้ามาตัวเล่นครับซิปเฮกซ์ไปตรงนี้ออกมาบัฟแดงอีก10 วินาทีครับแคทไม่รู้ว่าจะรอไหวหรือเปล่าจู่ผู้รอซิปเฮกซ์เชื่อมแต่ถ้าใช้หัวตุนโผล่กลางบัฟแดงอาจจะหายไปก็ได้สมัยแม่ผ่านดาเมจสมัยอีกนิดเดียวครับพยายามจะเอาบ๊อบแดงให้เอาหันนะแต่ว่าพอมาทีไรนะครับโนเฟียก็ต้องเป็นคนที่เซฟบ๊อบตัวเองไว้ตลอดทำให้เอาหันเองจะไม่ได้บ๊อบแดงไปเบรดยกมาครับจังหวะด้านล่างลูกปันโนสเว่นครับโอ้ทีเดียวก็น่าจะแตกแล้วล่ะสิยังไม่เสียนะครับอีกไม่นานแหละนะครับอุ้ย2-1-3มาใส่ที่ซิงเหินเลยครับเป็นช่วงก่อนสีทีด้วยครับไม่ใส่สุดนะส่วนหลังแต่ไล่ที่ไปก่อนนะได้ป้อมมาด้านล่างตรงกลางใส่เร็วเล็กน้อยครับลุยเวทมาใส่ที่จงอี้ต่อบินเวทยกมาแต่ว่าไม่โดนครับโพลิโซลิเทิร์นต้องกันออกมาครับ3ใส่มาแล้วอาชิล่าด้านหลังอาชิล่ากำลังจะไปซิปโรหาเพื่อนหนีก่อนครับก็เจอคนเยอะฝ่าครับโอ้ไทยแลนด์ตัวนี้แคทครับมีทั้งเพื่อนตีแล้วเป็นทางจงอี้ครับที่ได้ไป Blue team has slain an enemy. เป็นทางกลางครับสปาร์คไทเกอร์ครับขึ้นมาชิ้นแรกครับตรงนี้เห็นได้ว่าขึ้นเป็นขวานนะตรงไบค์ครับแล้วก็จะขึ้นน่าจะขึ้นเป็นพวก Fox Sky Embrace นะครับ Doomsday เป็นพวกนี้ไปอุ้ยแล้วตอน1คอมโบครับฉางเชิงจิ๋วผู้เจ็บครับคงจะคอมโบ2-3มาตรฐานของจะล่าครับตรงนี้อารุเบตออกทันแต่ว่าพยายามจะเกี่ยวไว้ตัวของทางแคทตรงอีคงได้ยิงฟรีจากด้านหลังครับตรงนี้ป้อมตีไปแล้วแคทไม่ตายหรอนี้
แทงใส่ Blue team has Ao hẳn slain còn. an enemy. ยังเอาตัวเองเข้าไปตายเยอะครับ Red team has ตัวนี้ก็น่าจะเป็น destroyed a ตัว tower. ที่6ใช่ไหมครับตัวที่6ของฮิโร่แล้วไบขึ้นมาเล่นตรงนี้ครับเล่นคนเดียวเลยครับเนี่ย 1v3 โอ้โหกลายเป็นว่าไล่หลังจากฮิโร่ให้ออกไปครับดูโนเฟียโดนไล่ตามมาครับตามที่หน้ามาด้วยครับแล้วครับไบกด2ตามมาพันเรื่อยออกไม่ทันครับตรงกลางแคทก็ไปยืนค้ำไว้ด้วยครับแถมได้คิวของทางลูกบอลนั้นมาอีกครับแล้วเป็นฉางเชิงได้ครับเอาเลยครับเกมนี้อาจจะใกล้เคียงกับคำว่าชนะก็ได้ครับสำหรับตัวของทางที่หน้าซัพพอร์ต Destroyed a tower. ยิ่งถ้าเกิดว่าได้สโมบอลนะครับโอ้โหไว้ลมจะเหมือนตัวของนั่นเลยครับไปชิวแต่ตรงนี้เข้ามาเคาะหัวเคาะยกไปแต่ตรงกลางเกิดขึ้นมาเพาะยก2ตรงทางอาร์เทน่าซิปโดนต้องพางออกแต่มาช่วยตรงนี้ก็ติดอยู่ข้างในเหมือนกันครับโอ้แคทครับมาทำซีทีสวยครับตรงนี้ด้วยจังหวะที่ตอนเกิดนะเป็นมูตี้อยู่ครับตรงนี้สมัยเป็นทางโนเฟียได้ไปครับยังคงแทงสุดครับ Blue team has slain an โอ enemy. กาสจะให้อ้าวหันได้คิวครับแต่ว่าตัวเองได้คิวก็มีค่าเท่ากันครับแต่เงินที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากหลัก10แล้วด้วยตอนนี้082นะครับของแคทครับค่าหัวน่าจะเหลือแค่10-20ไหลมาแบบนี้ Red team has กำลังจะ destroyed ขึ้น a ดูมสเตย์ก่อน tower. นะตรงที่ออก2ไอเทมที่เป็นตีไวมาครับฟอสกาเอมเบรสไว้ขึ้นที่หลังแต่มันจะขึ้นปัดเบรกในพวกนี้อีกนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวตีเนี่ยเป็นทับเซอร์คู่ที่แคทมาแต่คุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใส่สกิลใส่แคทไปแล้วได้คิวแคทมาตรงนี้คือต้องคิดอะงานจริงฮีโร่ว่าจะเอาแคทดีไหมถ้าเกิดว่าเอาแคทแล้วจ่ายสกิลไปเยอะเนี่ยมันจะคุ้มกับค่าหัวหรือเปล่าเพราะว่าตายแปลกๆครับค่าหัวเริ่มลดลง Blue team has slain an enemy. ยืนทำให้ในป้อมเป็นคิวของโลเฟียไปครั้งหนึ่งทางบนส่วนหลังครับพยายามจะหนีแต่เขามีจังหวะสวนได้อยู่นะครับปัสสุดจะคงเตรียมพร้อมตรงกลางครับ10 โลกิ้งครับตรงอีเจ็บแคทมาล็อกป่าตรงนี้สมัยไม่มีด้วยครับตัว Blue ทาง team has slain an enemy. ว่าแคทก็ไม่ได้กดเลยครับปัดบทเรื่อยๆครับจริงๆไม่ได้ปัดบทการฝากของโนเฟียแต่บทการฝากของเอาหวานแล้วดูเอาหวาน2-3หายเลยครับช้างเชิงคอมโบเดียวพอปัดโซลิเจนกดมาพยายามจะใส่ที่โนเฟียต่อมาดูแคทครับเดินเปิดวิชั่นให้ทางเฉิงตูเอจีเลยครับแล้วดูไบรท์ครับคือนำมายิงแล้วยิงต่อเลยครับตีกับตาแล้วก็ยิงตีใกล้ตีไกลไปครับตรงนี้แล้วโดดมาด้านหลังจะเข้าไปเก็บตรงซิปด้วยครับแคทครับจะเป็นคิวมาตรงนี้ถ้าคิวมาข้างหัวก็รีเซ็ตนะฮะ Blue team has slain an enemy. แต่ว่าปันผลได้ถึงที่สุดแหละครับเฉิงตู Has เอจี destroyed a tower. โอ้ถือว่าเกมนี้จะมีคำว่าชนะกับอารีนาซัพพอร์ตจริงๆเหรอฮะของเฉิงตูเอจีที่พวกเขาเกือบจริงพวกเขาเกือบชนะมาตั้งแต่แรกแล้วตอนกรุ๊ปสเตจแต่รอบนี้ครับใกล้เข้าสู่คำว่าชนะมากขึ้นนะ Tyrant has been defeated. ไทยแลนด์ไปครับ 1-11 แล้วครับแคทแต่แคทเกมนี้มีพลังมากครับมี power ต่อการเข้าไปปั่นป่วนฝั่งของอาร์ฮิโร่นะทางบนครับแคทมาใส่ที่เบลต่อพยายามจะปั่นป่วนล่อสกิลออกมาตรงนี้ฟอร์ฟิวซัพชั่นกดไปแล้วครับซิงเหินเทิร์น2-1เข้ามาตรงนี้แคทยินค้ำไว้ให้ในป้อมครับ An enemy. ตรงกลางซีวิเฉิงตีกับทางโนเฟียอยู่ครับนั่นคือแคลรี่ดีแทงครับโนเฟียก็จะถึงขวาหน่อยเลยครับทางนกฟ้าไปแล้วเป็นซีวิเฉิงที่ได้ครับแล้วต้องแฟดออกมาสมัยเกือบเผาตายเหมือนกันครับซีวิเฉิงดูไบครับเงินขึ้นมา8,100แล้วตัวได้ฟาร์มสบายๆอยู่คนเดียวครับในขณะที่นันจิงฮีโร่โดนปั่นป่วนเยอะมากครับปวดประสาทจริงๆครับเจอกับทางอารีนาซัพพอร์ตแบบนี้ Blue team has destroyed a จริง tower. ๆเป็นแบบว่าเป็นแบบแผนในการเล่นอุ้ยแล้วฉางเชิง Blue team has slain an enemy. เสียครับ
มาก่อนครับแคทตรงนี้จะเข้ามาคอนเทสครับอันเมสกิลว้ายังไม่ได้กดเลยครับแคทก็เป็นทางหนังจากฮีโร่ที่ยังเซฟออบเจกต์ได้อยู่ครับแต่ก็เริ่มกลับขึ้นมาเป็นพวกเขาที่ได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับหนังจากฮีโร่เราใช้เชิงเกินมากเลยครับยังไม่ได้สุดนะก็ถึงความใจเย็นของเฉินตูเอจีครับตั้งแต่เกมแรกของเกมนี้ครับที่ยังไม่พยายามไปเล่นมุ่งไฟกับสุ่ม45โอ้โหทำมันไม่โอ้หลอดนี้แคทยกมาครับทุกที่ได้ไปด้านหน้าก็ปล่อยท้ายเลยครับตรงนี้4 นาทีครับ 2-1 มามีซิปรอโอ้ไม่ตั้งหลังครับมาตรงนี้ดูไปก็มาเล่นฮอลลิโซนเทิร์นจ่ายมาตรงนี้แต่ว่าเลือดตัวเองจะเด้งทันหรือเปล่าครับแต่โอ้โหไม่ทันครับแล้วด้านหลังมีส่วนหลังเข้ามาเล่นกับบัตรโซลิเจนมาพยายามจะดูดเลือดต่อได้รูปมันไม่ใช่ก็จริงครับแต่ด้านหลังเองก็สีเรียนฟังเหมือนกันด้านหน้า1v2อยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครออกตัดเลือดครับอารุณเบดมาพยายามจะไปหาตรงฉางเชิงยังคงดูดเลือดอยู่แล้วหมดแล้วสกิลตรงนี้เป็นคิลลิ่งสปีดไปครับของซิงเหินเสียไปอีก1ครับเอาผ่านแลกกับ4ตัวแล้วก็คุ้มแหละครับของทางหลังทีมนี้ด้วยใช่ครับผมที่เข้าใจถูกแล้วเขาไปตายคือไปแบบชัดเราจะเป็นเพื่อนนอกจากตัดผลในช่วงต้นแล้วนะแต่พอมาช่วงเลดเกมอะไรอย่างนี้เองแค่ต้องทำหน้าที่เป็นตัวค้ำเลยครับในทีมไฟบอยสตาร์ทขึ้นมาโดยทางฝั่งของเบลครับแคท1-14-4ครับที่กลับมาครับส่วนหลานเหมือนรอเล่นแบบพูดอีกแล้วครับแต่ที่มาเฟียมีบอยสตาร์ทแล้วนะมีเจาะแล้วมาดูซิงเกิลครับจะเอาตัวเองเข้ามาถวายหัวแล้วครับแล้วดูไบครับตรงนี้ยิงใส่ทางเบลครับเบลเจ็บครับสกิล1แต่ว่าเสร็จแค่ไปอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวฉันให้เพื่อนอยู่นะ15ตัวโอเคจริงฮีโร่รู้ว่าที่ท่าอยู่ไหนก็จริงแต่โอ้เห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มีบอกอะไรเลยฮะแล้วก็มาพอคือโซลูชันตรงนี้กับปัสสาวะเจนสดไม่ได้เช็คให้โอ้แคทนึกว่ารู้อยู่แล้วครับถึงดู AG แต่ว่าปล่อยผ่านไปกลายเป็นว่าฉางเฉิงเดินมาครับเสียป้อมไหนครับตัดเข้าไปตรงนี้เจอซิงเหมือนครับด้านหน้าแค่ตั้งไปแต่ดูตรงทางตรงนี้ครับเราซิปมาซิปโรใส่เข้าไปครับพยายามหาทางออกเข้าไปไม่ได้ตีบัฟแรงให้ตายครับปล่อยให้ตรงพี่แหละนะรันมาครับเบชครับโนเฟียขึ้นมาแล้วเป็นบัตรเบชนะที่ออกไปไอเทมเหมือนเพชินหูเลยนะครับในก่อนหน้านี้ครับคือแพทช์ปัจจุบันเองเพชินหูอาจจะกลับไปออกพวกดาบแต่ว่าแพทช์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเล่นกันมาช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเพชินหูออกพวกเรื่องนี้เยอะมากแทงเชิงดักอยู่สกิลไม่โดนครับโนเฟียมาตรงนี้ยังมีอัลติเมทสกิลที่เป็นไอรอนบอดี้อยู่ครับต้านหลังครับส่วนหลานมากดบัตรโซลิเจนพยายามจะออกครับโนเฟียก็เจ็บเหมือนกัน
ตัวที่แคทเล่นคือ Blue team Arena has destroyed a tower. ได้ป้อมบนมานันจิฮีโร่ได้เปรียบกว่าครับในหลายจังหวะครับแคทตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นจะเป็นตัวแทงเปิดไฟเต็มตัวแล้วนะการเงินครับนันจิฮีโร่นำอยู่แค่2,000เท่านั้นดูพออาร์เทน่ามันตายเยอะแล้วข้าวของก็จะประกบเนาะตามไปที่อาร์เทน่ายังไม่ได้คิวครับโอ้ใช้ตัวหลอดครับตรงนี้ติดเคิร์สอาจจะตีช้าไปหน่อยครับก็น่าจะได้ไปแบบไม่มีปัญหาอาจจะคิวคือจริงๆจะเข้ามาเล่นตรงๆไม่ได้ครับเจอจุดคู่เวที่เล่นเป็นซีก็ต้องระวังหน่อยครับก็จะมีจังหวะสวนมาเจอจิงเวโปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายครับ4ครับโอ้รู้หรือเปล่าครับเนี่ยออกแล้วครับแต่เช็คพุ่มไปเจอจงอี้ครับออกมานี้ใส่เบลก่อนแล้วเบลกำลังจะตายครับเพื่อนอมให้แต่จะเล่นหรือเปล่าด้านหลังแล้วดูจงอี้เข้ามาเล่นต่อโฮลี่โซลิเทิร์นยังไม่ได้กดเลยครับแล้วซิปโลกิ้งเข้าไปโดน2ด้านหลังดาเมจของทางเข้าหันยังคงจ่ายแบบฟรีๆครับซีวิเฉิงพยายามจะยิงต่อเนื่องแต่ว่าฝั่งเขายังเหลือกัน5คนครบอะจิงฮีโร่โอ้เสียไป3ครับจงอี้ยังไม่ทันได้ใช้ไอเทมหรือว่าใช้โฮลี่โซลิเทิร์นเลยครับการโดนได้ป้อมมาตรงนี้กิ้งออกครับซีวิเฉิงจะตายเอาแล้วเป็นแรมเพจครับของเอาหันตรงทางส่วนหลานเหลือคนเดียวครับแบบนี้น่าจะจบเกมครับเป็นหนาจิงฮีโร่ครับตีกลับมา1เกมครับผมเป็น1-3อะยังคงไม่มีคำว่าชนะกับอันน่าซัพพอร์ตครับถามว่าใกล้เคียงไหมเกมนี้ก็อาจจะไม่ใกล้เคียงเท่าตอนที่เจอฉงชิ่งวูเป็นอีกเกมไปครับอาจิฮิโร่ตีกลับมาได้ครับในเกมที่4ตรงนี้ครับยังไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆครับคืออาร์เทน่าออโต้ลูสในตำแหน่งของซัพพอร์ตแม้ว่าจงอี้ไรท์ออโต้วินเคิร์สของอาร์เทน่าก็ยังคงแรงกว่าอยู่ดีนะครับเป็นอีก2แมตช์เลยครับ2เกมนะครับที่เฉินตู AG เล่นมาเป็นตัวของอาร์เทน่าแล้วเป็นอาร์เทน่าซัพพอร์ตซึ่งก็แพ้ไปด้วยนะครับก็เกมนี้ครับยังมีให้ดูกันต่อในซีรีส์นี้นะครับในเกมที่5นะครับเกมต่อไปนะครับถ้าเป็นอะไรรีพอร์ตแคทได้ไหมจริงจะบอกรีพอร์ตก็ไม่ได้นะเพราะว่าแคทก็ทำหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นแผนแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ประมาณหนึ่งคือฝั่งด้วยความที่จังเกิลฝั่งของหนังจิงฮีโร่มันไม่ได้เป็นตัวจังเกิลที่เน้นฟาร์มขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นจิ้งหรือว่าเป็นพวกหลังยิงหวังอะไรพวกนี้โอเคทางตัวของอาร์เทน่าซัพพอร์ตตรงนี้มันยังคงได้ประโยชน์นะครับแต่เกมนี้มันเป็นตัวของเซี่ยวโอตุนจังเกิลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเซี่ยวโอตุนโดนเวทไปเซี่ยวโอตุนก็ไม่ได้ร้องอะไรมากเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ต้องการในเรื่องของการเงินเยอะขนาดนั้นนะครับตัวก่อนที่มันเป็นแท้งเนี่ยโอเคแบบว่าไม่ได้ต้องการให้เงินมันขึ้นมาไวต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกจิ้งพวกหลังหวังอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเงินที่ต้องหาให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องโดนป่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอเป็นเกมนี้เนี่ยของโชตูเอจีมันทำให้นึกไปถึงฝั่งของฟุตอีสปอร์ตทีมจากตุรกีตอนที่เล่นรอบไวการ์ดนะครับเจอกับวันทีมสปอร์ตเกมนั้นคล้ายๆกันเลยตรงที่ว่าอยู่อาร์เทน่าเป็นซัพพอร์ตแล้วเนี่ยตัวจังเกิลของวันทีมเนี่ยเป็นเซี่ยวโอตุนเหมือนกันด้วยซึ่งสิ่งที่ทำไปมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนะครับกับทางทีมพวกเขาเองนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่อาร์เทน่าซัพพอร์ตก็แตกพ่ายกันไปนะครับก็เกมนี้ยังไม่ได้ถือว่าใกล้เคียงกับคำว่าชนะนะครับถ้าไปเทียบกับเกมที่เจอกับชงชิวูฟในรอบกลุ่มสเตจแล้วเนี่ยที่ในเกมนั้นเองเล่นเป็นอาร์เทน่าซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่คือเกมนั้นเนี่ยเกือบมากๆเลยนะเรื่องของสแตทกันในเกมนี้นะจิ๋วอู้นะครับ0-16นะคือบอกได้เลยเต็มๆว่าอาร์เทน่าซัพพอร์ตอย่าหาเล่นทั้งทัวร์นี้ยังไม่มีใครชนะเลยนะครับไม่มีใครชนะจริงๆครับ
ไบถึงแม้ว่าจะแบกไม่มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ไหวครับเกมนี้ไอเทมเต็มแล้วด้วยครับแต่ว่าไฟสุดท้ายคนรู้สึกรีเทิร์นยังไม่ได้ใช้ครับรวมกระทั่งตัวของบัตรเรจด้วยครับที่ยังไม่ได้จ่ายมาตายก่อนที่ควรจะเป็นนะครับพี่ตัวที่พร้อมเข้ากับของมาจริงรวมก็จะเป็นโนเบียซิงเกิลแล้วก็เบลนะครับพร้อมใส่นะครับรับมันเป็น130,000อย่างคอมเมนต์แหละที่บอกว่าทำดีแค่ไหนก็แพ้นะครับเคอร์2 35เอาหันดาเมจ93,000กับเบล92,000ดาเมจไล่เรียกกันมาครับทั้งตัวของมิดเลนแล้วก็ตัวของ AD Carry นะครับตรงที่จริงๆดาเมจคือมีเยอะแล้วล่ะนะครับเป็นแค่ว่าการในการเข้าไปเล่นนะครับเล่นไม่ได้นี่ครับการเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้ห่างมากครับเป็นศัตรู AG ที่นำเกาะด้วยตอนแรกเนี่ยก็ยังโดนอยู่ดีครับในช่วงท้ายครับอันนี้เป็นเอาหันครับกับ MVP ในเกมนี้ครับดาเมจ2ป้อม 37,000 ครับโก 13,000 ดาเมจ 93,000 ครับ KDA 736ครับกับตัวของทางรูปปั้นนัมเบอร์7ก็เป็นตัวที่เอาหันเลยครับตัวถนัดของพี่แกนะแครี่ยืนยิงนะครับที่ในช่องแชทเราบอกนะครับตัวกดเอาหันที่ของด้านบนตรงนี้ผมเช็คไม่กดเลยครับโพลิโซลิเทิร์นบัตรเลยฉันไม่ได้กดอยู่กันกระจายความเสี่ยงครับจริงๆไม่ยืนเกาะกลุ่มกันครับถือว่าทำถูกต้องเพราะไม่งั้นนี่เจอยก3ยก4เป็นดาเมจหลักแล้วครับเอาหันนะครับในเกมนี้ที่จ่ายมาทีมไฟบวกกับทางเบลด้วยครับ2คนนี้ที่ดาเมจล้นหลามเหลือเกินนะครับในทีมไฟต่างๆนะครับสำหรับทางตัวของนักจิงฮีโร่นะครับส่วนศัตรู AG ก็ยังคงอยู่ในแมตช์พอยต์แหละครับตอนนี้เป็น3-1นะก็รอดูกันต่อครับในเกมหน้าว่าศัตรู AG จะปิดสกอร์ได้หรือเปล่าหรือว่านักจิงฮีโร่จะตามขึ้นมาเป็น 2-3 ก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในเกมที่5ครับผม
team rampage. Blue team killing spree. Blue team has slain an enemy. Blue team double kill. Blue team killing spree. เข้ามารับชมกันต่อครับในการแข่งขัน Honor of Kings International Championship 2023 ครับในรอบ Knockout Stage สายบนครับผมรอบชิงสายบนนะตัวละครที่ใช้ไปครับทั้ง4เกมของทั้ง2ทีมนะตอนนี้เป็นหนังจิงฮีโร่ครับที่ตามมา1เกมเป็น1-3ครับเชงดู AG ยังคงอยู่ในแมตช์พอยต์ครับก็ดูต่อว่าเชงดู AG จะปิดซีรีส์ไปเลยหรือเปล่าในเกมนี้ครับหรือว่ายังคงเป็นหนังจิงฮีโร่ที่จะยื้อไปต่อนะครับในเกมที่6นะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขามีอยู่3แมตช์พอยต์นะครับแต่แมตช์พอยต์ตรงนี้เนี่ยแมตช์พอยต์แรกเสียไปแล้วนะครับเหลืออีก2แมตช์พอยต์ครับที่มีให้เฉิงตู AG ครับได้ตามเก็บอยู่นะความกดดันก็จะมีน้อยกว่าเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนตามมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความกดดันก็จะไปอยู่ในทางฝั่งของ AG นะเกมนี้กลับมาเรื่อยๆอยู่ในฝั่งบูทีมครับฮีโร่ในฝั่งเรสครับคาเฟนี่ครับนี่บัตเตอร์ฟลายครับทีรีสลิมจะมีการแบนออกไปได้หรือเปล่าครับแต่จิ้งตรงนี้เนี่ยนาจิงฮีโร่อาจจะต้องแบนออกไปครับยังไม่ให้ทางจงยี่ได้เล่นตัวมั่นใจของเขาเลยครับดีหน้าครับไปแล้วครับทางจิงฮีโร่
โร่แล้วต้าเฉียวหลุดออกมาครับในเกมนี้ให้กับทางChengdu KICครับเห็นเลยว่าChengdu KICเล่นของต้าเฉียวได้น่ากลัวเหมือนกันครับไม่แพ้กับทีมอื่นเลยนะแต่ที่ติดที่ว่าตรงนี้มิดเลนมีเอ็กกี้อยู่นะครับChengdu KICเอาด้วยไหมไคเซอร์กับกงสุรีครับจะเล่นเป็นของฟาร์มสู้ให้เจริญเล่นไปแล้วครับเอาตรงจึงสยามมาเป็นตัวทดแทนครับตัดปูเคียวครับตัดฟอเรนติโน่ดูว่าจะตัดพาแบบเพิ่มด้วยหรือเปล่าครับไปลองไปเท่าไปแบบน่าจะอยากได้ชาร์ลอตนะครับไปก็เล่นใช่เล่นยังมีอยู่ลัมเบอร์ตอนเย้าตกมาเย้าคุมุหลานครบสูตรครับของตัว KIC โลแครี่ครับเป็นตรงของเย้าเป็นดับเบิลไปครับเร่งสปีดในช่วงต้นเกมนะด้วยความที่ตัวมันเป็นตัวต้นเกมได้แล้วด้วยครับเดี๋ยวก่อนคลาสสิกนานจริงฮีโร่หรอครับเนี่ยเดียวเซียนท็อปเลนของซิงเหินจะมาจริงๆไหมเดียวเซียนท็อปเลนขนาดโค้ชเป็นหมีเฟิงฮัวครับก็ยังคงมีเดียวเซียนท็อปเลนมาครับจากนานจริงฮีโร่ล็อกเลยหรือเปล่าครับเกมนี้เรียบร้อยครับเดียวเซียนท็อปเลนของซิงเหินไม่ได้เห็นกันนานครับแต่เป็น1 signature pick ที่ในลีกของ KPL ก็มีการใช้อยู่เหมือนกันครับตัวซิงเหินซึ่งกลายเป็น1ผู้เล่นที่เล่นตัวเตียวเซียนได้โหดมากๆครับเจอกับผมมุหลานครับคิดถึงจิ๋วเจอขึ้นมาเลยครับแบบนี้กับเตียวเซียนท็อปเลนครับนาเบเบ้ก็มีพอแล้วด้วยนะนาจิงฮิโร่ครับเคนจิยาแล้วก็เตียวเซียนครับอย่างพอเข้ามาดีไม่ดีเนี่ยสลับเตียวเซียนมากดที่เลนของเหล่าฟูจิด้วยนะครับหรือว่ากดตัวที่เป็นพวกไฟเตอร์นะครับอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเกมนี้คงเป็นแมตช์พอยต์ของตัวจีครับ2 เมตรครับของหมานจิงฮีโร่กับเดียวเซียนท็อปเลนของซิงเหินนะครับคือที่เล่นมาในลีกเองเนี่ยซิงเหินก็ถือว่าเล่นไปได้ดีด้วยนะครับใน KPL ที่ผ่านมานะครับเจอตัวนี้ไปเซอร์ไพรส์ฟิกเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้เห็นกันนานครับแต่เกมเริ่มครับรูทีมเป็นChengdu KICเลดทีมเป็นหนานจิงฮีโร่ครับเขาเล่นเฟสปกติครับส่วนหลังเล่นเกียร์นะครับเข้ามาใบตรงนี้ไปครับที่ซิงเหินอีกกี้ขึ้นมาครับแฟลเชอร์เอามาเป็นอินทิมิเดตนะครับไม่ได้ใช้เป็นฟิลิปปายนะครับเกมนี้เข้าป้อมไปให้ตรงของย่ามาเคลียร์ครับจงอีด้านบนยังไม่รีบเคลียร์ไว้ครับตรงนี้ส่วนหลานรออยู่ครับจริงว่าจะมีใครมาหรือเปล่ากำลังเอาหันครับอยากจะกดสวีปปี้เฉิงนะ
ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ไปเจอมาเจอแคทครับ2-2เข้ามากด3ออกกด2 1ทีมา Invincible Warrior ครับโนเฟียต้องจ่ายเลยครับแล้วโลมากๆครับโอ้คอมโบชุดเดียวของทางจงอี้ต้นเกมดาเมจค่อนข้างจะเยอะเลยครับตัวของทางตกของเย้าพลาดไปครับต่อเล็กน้อยแล้วก็เจอการครับพยายามเอาต้นเกมให้ได้เปรียบขึ้นนะโอ้สุวิเฉินขึ้น4 ดีแล้วจับก่อนเลยที่อ้าวหันครับแต่อ้าวหันติดอยู่ข้างในวงแบบนี้ครับจะออกยังไงดีกว่าเฟนซี่มาแล้วน่าจะไม่รอดรอดอยู่ครับโอ้พูดทีหนึ่งนี่มีผลเลยนะ น่ากลัวจริงๆครับนี่ครับสลับซิงเหินมาครับอย่างที่คิดเอาไว้นะอย่างน้อยคือสลับมาเนี่ยโอเคเอาเตียวเส้นมากดหลับฟูจิด้วยแล้วก็2เลนมันอยู่ตรงพอดีกับบัฟนะครับด้านบนอ้าวหันก็อยู่กับบัฟแดงด้านล่างซิงเหินก็อยู่กับบัฟฟ้าครับสรุปโนเฟียไม่ต้องฟาร์มนะครับเก็บให้เพื่อนเล่นครับพยายามให้กระจายความเสี่ยงคือความที่มันอยู่เล่นทีมแล้วด้วยแหละครับให้ในเรื่องของบัฟอะไรเงี้ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวละครที่เป็นต้องใช้นะครับดูก็สิไฟบอลมาครับโนเฟียเจ็บเล่นใส่ที่ลัมเบอร์เลยโดนจับมาด้วยเซจไหมตรงนี้น่าจะไม่รอดครับเป็นเฟิร์สบัตไปของชงอี้ดูวิเศษตรงนี้มาเจออ้าวหันอีกครั้งหนึ่งครับสลับเลนกลับขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าจะสลับกลับหรือเปล่าครับตัวของทางหนังชิโน่เกี่ยวโดนบ่อยมากครับท้ายดูคูเรียกมาครับตรงนี้กลับบ้านไปแล้วกลับมาใหม่ไอเวอร์ไปตรงที่ด้านหลังครับเชิงเจ็บเปซี่ตรงนี้กดมาอ้าวหันยังไม่ได้ยิงเลยครับ4 ทีพอดีครับป้อมบนน่าจะได้ไปเลยครับทางชงกูเอจีด้านล่างก็ยังคงมีโอมหลานในการลงไปกันอยู่ด้วยครับวันนี้กลับได้หรือเปล่าครับซิวิเชิญกับแคทโดนผลักกลับมาโอ้โดนผลักอีกทีนึงมาสปีเตอร์เขาก็แฟดมาไม่โดนซิวิเชิญครับกด2วิ่งออกมาได้หน้าตาเฉยครับด้านล่างฟอร์รี่พิเชียลมาครับซิงเหินดำใส่ส่วนหลังตึงๆครับแต่ว่าไทแรนครับเป็นโจอี้ที่เก็บไปได้ครับต่างคนต่างรำครับส่วนหลานทั้งซิงเหินนะครับก็ยังไม่สับเลนกลับนะครับก็อย่างน้อยอยู่ในเลนที่ตัวเองต้องการแหละครับบัฟแดงอยู่กับมือบัฟฟ้าอยู่กับมือครับอาจจะไม่เห็นถึงความโหดมากโอเวียเข้ามาตรงนี้จับเลยไหมเซจไหมก็ยังไม่มีครับนี้เพราะว่าติดคุณภาพพอดีครับ2 มา1 3 ออกครับปล่อยครับเลนนี้ให้จงพี่ฟาร์มพอเล่นเป็นต้าเฉียวกับตงฟองเจ้ามันจะได้ในเรื่องของสปีดเกมมาได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับจากที่ต้องเดินมาอยู่แล้วกับการได้ไวขึ้นด้วยความที่ความเก่งของตงฟองเจ้าดูหลังตรงนี้ฟาวลี่เพนเชอร์ใต้ป้อมของท้ายดูคูเล่นมาจับด้วยเศษไม้ไปก่อนสวิตเตอร์ยกมาโดนด้านหลังที่ต้าเฉียวกลับบ้านได้ไหมตรงนี้ต้องแฟดออกมาครับทางแคทยังรอดครับเชนตูเอจีมาเป็นคณะทัวร์นะครับ5 คนจะเอาตัวของซิงเหินเลยครับมีเทมเบตอยู่ด้วยนะแคทก็เกือบตายเหมือนกันครับเมื่อกี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะดีที่ตัวเองมีรีเดมชั่นอยู่กับเพื่อนสปอร์ตตรงนี้มันจะจับหรือเปล่าซิวิเชอร์ยูโซเยอะครับเข้ามาทิ้งหลอดครับโนเฟียเสียเลือดไปตกกลางตัวเอจีพยายามคุมตรงกลางไว้ครับแล้วก็ให้เวฟกับจังเกิลเรื่อยๆเลยครับแล้วฟาร์มแดงก็ฝั่งนั้นซิงโร่ก็โยนให้แครี่แล้วก็เมจ
ตรงนี้มาแล้วก็เคลียร์กลางไปพี่เฉิงครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่รู้นะแต่อาจจะมีเซนส์ว่าในพวกนั้นมีคนกูเดินมาแล้วหรือเปล่านี้จับเซจไม้ก่อนเลยแล้วเพื่อนเข้ามาเล่นตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยที่แค่แบบนี้มีการโดนเอิร์ธสปิเตอร์สวนกันมาได้ครับกลางไปครับไอเอมเบอร์ด้านล่างของหลัง1-1กับเจนเซียนอยู่ครับเจนเซียนพอเวฟเข้าป้อมเมื่อไหร่ก็กดเปาเรฟเรนเชียลครับเขียนได้ป้อมไปเลยนะยังมีลูกชายไก่ที่อยู่ครับชีพี่เฉิงพยายามจะหาจังหวะอะไรอย่างนี้นะครับใส่ตัวสำคัญแล้วถ้ายิ่งจับโดนตัวของเอ้าหันด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับซึ่งอัลติเมทสกิลฟอลลี่เพนเชียลมีไว้เคลียร์คิวอย่างเดียวครับแต่ต้องพลาดก็จะเสียเหมือนกันโอ้ครับดึงไม่โดนครับแต่ว่าเดินเข้าไปเจอโนเฟียถ้าจับก็รอสุดกันจริงๆมีแฟดด้วยนะครับคือพี่ถึงจะใช้หรือเปล่า2-3-3ออกมาเอิร์ธฟิเตอร์ยกโดนที่ตรงฝั่งยาวตรงฝั่งยาวตรงนี้ติดอยู่ข้างในตายลงไปครับถึงตรงนี้จับมาที่โนเฟียยังมีอินวิซิเบิลวอริเออร์อยู่ครับตรงนี้และเก็บกล่องฮางซูพี่ถึงมาได้ครับตารางสลาดครับต่อไปเป็นที่แค่จริงๆก็เสี่ยงนะครับที่เจอเรื่องของเอิร์ธสปิเตอร์ครับแล้วแฟนมาตรงนี้จะใส่เอ้าหันเลยครับเอ้าหันเจ็บมากๆครับจริงๆอย่างมาเมื่อกี้ก็ทำมันได้เยอะเหมือนกันครับมา1-2ยังไม่ใบ้ครับจริงๆตอนนี้ครับขึ้นมาเป็นอีก1ไอเทมเวทครับที่นิยมออกนะครับสำหรับตัวของอักเกอร์สดครับเพิ่มเลือดเพิ่มมานาตอนอัพเลเวลไปเล่นกับตัวพี่โดนขัดเยอะเหมือนกันหาออกไม่ได้ครับวงมาก็ขัดไม่ทันทีที่ถึงนี้จับที่เจอครับของโนเฟียต่อก็ตายดีครับในรูปเกมเองเป็นเฉิงตูเอจีเหรอครับที่ยังคงเป็นความได้เปรียบอยู่นี้จับมาที่โนเฟียอินวิซิเบิลวอริเออร์ยังมีอยู่ครับยังไม่ใช้แต่ถ้าเมย์ปิดตรงนี้อาจจะยากหน่อยครับไม่ได้มีตัวที่เป็น DPS พอนะครับเมย์หลักกลายเป็นว่าตรงอี้กับส่วนหลานเนี่ยครับสองคนนี้เข้ามาพวกใหม่ให้ซึ่งรอปิดอาเบตข้างหลังครับด้วยการใช้ไอเบอร์แต่ฉากเชิงเงินไม่ได้เยอะมากครับขึ้นแค่สเกตเตอร์ประมาณที่เดียวเองครับดังนั้นครับชาร์ตูไทยแลนด์แล้ว10 นาทีจับก่อนเลยที่จิ๋วคู่ครับพยายามจะล่อเอาไว้ตรงนี้แล้วเป็นสมัยของจงอี้ที่ได้ไปกด3กลับมาพยายามออกมาได้ครับโอ้โหเป็นจุดพลิกผันครับของจงอี้ไอ้โลกูยังไม่ใช้ครับด้านหลังมีส่วนหลานมาขากลับตรงนี้จังหวะต่อจังหวะจริงๆครับสำหรับเฉิงตูเอจีที่ได้ไทยแลนด์มาครับได้ทาวเวอร์ที่2มาครับตรงกลางดันสดเลยครับด้วยความที่เป็นตาเฉียวครับมีเหล่าฟูจิด้วยนะความหนาก็มีเยอะเลยครับต่อกันเวทมาแล้วด้วยนะส่วนใหญ่สปิเตอร์มาพร้อมกับแฟดครับแต่ไม่โดนใครเลยครับซิงเหินฟองรีเพนเชียลครับจังหวะ2แบบนี้เฉิงตูเอจีจะเล่นหรือเปล่าจริงๆโลกถัดไปแล้วนะซูเปอร์คิวอ้าวหันครับเป็นช็อตที่ไม่ทันได้เห็นนะแต่ที่ตรงนี้เข้ามาซิล2นะครับก็สมัยไปครับตัวของทางชาร์โดไทยแลนด์แอบครับมุดอยู่ตรงนี้เช็คเจอครับเป็นสวีพิเชอร์โดนไปครับโนเฟียโดนอันจะทางตรงของย่ามาจัดกระลุกกำลังจะตายโดนจับด้วยเสียงไม้แล้วตามมีได้แต่ส่วนหลานเข้ามาเป็นสวีพิเชอร์ที่เป็นคิวไปครับ
โอ้เออสเปกเตอร์เป็นมาช่วยเพราะว่าสุดดาเมจไม่ได้เลยครับได้โอ้โหผู้ชมจับเอาหันครับไอเบอร์ไปอีกแล้วดู2มา1กระโดดตีไปถอยกลับมาด้วยสกิล3ครับเดินทูดัสครับกดดันไปเรื่อยแบบนี้ครับจนตัว AG ก็รอเวลาแหละครับที่เขาจะจบเกมนะจริงๆก็จะเล่นจังหวะสวนเองคือกันว่าเล่นไม่ได้เลยครับผมจะเล่นสวนกันว่าเป็นไฟที่จนตัว AG ชนะตลอดครับสิ่งเหินขึ้นมาเป็นสเปนดอร์ครับตัวทองหลอดครับจาโร่หลอดเป็นของตรงอี้ไปครับขาดเงินคุ้มค่าครับค่ามันโกของส่วนตัว AG ที่ออกนำไปเก็บดิชั่นฟังเฉินตัว AG ครับไม่เห็นใครครับจริงๆโรก็ไม่เห็นเช่นกันครับยืนดักกันอยู่ไม่โผล่มาเคลียร์คลิปอะโอ้ยชิวเฉิงโผล่พอดีครับเมื่อกี้จะเข้ามาดักพุ่มนะครับพุ่มมันพุ่มวายได้มาครับด้านบนเข้ากับไอแอมเบอร์ไปเป็นการปล่อยด้านล่างด้วยครับตรงนี้ก็ไปซิล1ที่ต้องการทำดาเมจนะครับแล้วก็โดดกลับมาปล่อยด้านล่างครับรอโยกลงมาเล่นข้างล่าง2นะครับจากตัวทีด้านบนก็เหมือนว่าภารกิจสำเร็จแล้วล่ะ3ทางมาครับซิลพี่เฉิงรอยิงทับให้แล้ว2มาตรงนี้โดดมาก่อนแล้วเขาหันแอบเจ็บเล็กน้อยฮุบหลังเข้ามาเป็นชาร์จใส่ตัวของโนเฟียโนรีเพรนเชียลมาครับโดนสร้างซิงเหินโดนไม่ไปก่อน1จังหวะแล้วจับด้วยเซจไม้มาพยายามจะเล่นต่อครับตรงฟอยล์เออร์สปิเตอร์พร้อมกับแฟตมาแต่ดาเมจตรงนี้ทางฝั่งของเสียตัว AG มาเยอะจะจัดครับพยายามจะยกมาแล้วตรงฟอยล์กำลังจะตายเหมือนกันครับกลับบ้านไปนี่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ครับทางเสียตัว AG โอ้เลือดเต็มใช้พิวสกายเป็น1ครับกับสปินโดอีก1แต่ดูจากดาเมจแล้วเนี่ยนะครับทีเยอะกว่าจริงอ่ะซิโร่เองพอประเมินได้แล้วแหละครับว่าจะต้องเล่นเป็นยังไงครับดาเมจอาจจะไม่ค่อยพอครับแล้วดูชาร์จใส่ซิงหุ่นเนี่ยติดมากๆครับจับก่อนที่โนเฟียครับจะลุมต่อในเออร์สปิเตอร์มาไม่มีแฟตเพิ่มระยะให้ครับไอเอมเบอร์ปาไปครับแยกย้ายครับดันหน้าบ้านไม่ถึงพอจะประเมินได้เลยครับจากดาเมจที่มีอยู่ครับฝั่งของ AG แล้วก็หาเจคโร่รอแค่เอาบัฟอะไรเพิ่มเติมไปแล้วอาจจะกลับใหม่ก็มีโอกาสที่จะจบเกมได้เหมือนกันเยอะเลยครับทางเจคโร่ครับตรงนี้ให้เลเวลกับทางเข้าหาคนเปิดที่ตัวของชาร์ลไฮแรนครับออกมาไม่ได้เลยครับซิกิโร่ถ้าออกมาแล้วเพราะว่าพวกเขาต้องการจะเล่นทีมไฟครับไม่ได้มาแบบสันติพยายามยิงเบียร์ไปครับตรงกลางให้เบียร์เข้าไปอยู่ในฝั่งของซิกิโร่ครับเพราะว่าเป็นตัดไปเรื่อยๆแล้วพวกเขาได้ฟาร์มเมื่อหลังจากตรงพยาครับ1-2อีกการตีทั้งดาเมจแล้วก็ความหนาครับตรงนี้การตีนานหน่อยครับเพราะว่าติดเคิร์สนะแต่หนาจริงฮีโร่ครับเป็นจะกล้ามาเล่นมาครับมีผู้เฉิงครับก็มีเอาหันพอมาแฟตจับใส่ที่ไคเซอร์ก่อนก็โนเฟียเออร์สปิเตอร์ยกมาไม่โดนครับแล้วมาเล่นต่อตรงนี้โนเฟียติดอยู่ข้างในทำจะออกมาด้วยอินวิซิเบิลวอริเออร์ครับโอ้ยังออกได้ครับ
โนเฟียยังหนาอยู่ครับมีลูกชายแบบนี้แต่ดูไอเบอร์มาครับเพราะว่าตามเป็นของตรงของเจ้าแล้วด้านบนใครสโตนเก็บไปจากทางส่วนหลานครับผู้หลานคนนี้ได้ป้อมในตรงกลางก็ด้านมาแล้วด้วยครับจำนวนคนเยอะกว่าครับโอ้โหใช้ไปเลยนะปล่อยเป็นกลางมาด้านล่างเช่นเดิมครับสวิตช์ถึงครับมีเซตไหมครับได้นะรอในสกิลของแคทนะครับถ้าเกิดว่าจะกลับบ้านไปกำลังจะมาแล้วแค่4 คนปากเป็นตัดแบบนี้ฟอร์วิลคืนเชี่ยวมาเอมเบอร์ไปครับต่อเจ็บแล้วนี้เสร็จไหมมาไม่โดนครับแต่ตรงนี้เข้าไปเล่นต่อทำเวทใส่ครับซึ่งเหมือนกับอินทิเดตมาพยายามจะลำต่อด้วยฟอร์วิลคืนเชี่ยวครับแล้วตรงนี้ช่วยพิชกันลงไปครับมีไอเดอร์ฟูเรียกมาแล้วครับกลับบ้านก่อนนะเชิงตัวเอจีแต่จงอี้กด3กลับมาครับด้วยความที่ตำแหน่งล่าสุดอยู่ที่บอร์ดนะครับกลับมาตรงนี้แล้วกด3ก็จะหันหน้าไปทางบอร์ดครับทำให้ตัวออกมาได้ทำได้ครับแต่ว่าเสียสามทางไปแล้วนะจริงฮีโร่ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับเริ่มมาแบบนี้เริ่มมันแบบกันกับทางสตูดิโอไปเรื่อยแล้วเนี่ยดาเมจปิดนี่อาจจะใช้เวลานานเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนหลานนะครับจงอี้เองก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เข้าไปเล่นส่วนที่เข้าไปโป๊กแล้วออกมาครับ2-2-1-3-3ครับต้องรอในเรื่องสกิลใหญ่ๆออกมาครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชหรือว่าอัลติเมทสกิลของต้าเฉียวนะครับแอดเวอร์ฟูรออีกนะครับอีกประมาณ15 วินาทีชาร์โดไทแรนสุดท้ายครับก่อนที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแล้วซิงเกิลไอเทมก็คือเริ่มพบแล้วด้วยนะครับออกไอเทมมาดีเฟนต์ตัวเองเหมือนกันนะครับนี่ดึงก่อนเลยเสร็จไหมจับไปครับโนเฟียเจ็บมากๆครับแต่ตรงนี้มาสปิเตอร์พยายามจะยกใส่ซีวิชยังคงอยู่แต่ด้านล่างมีคนจะจบบ้านครับนั่นคือตัวของทางส่วนหลานครับพยายามวิ่งหนีกลับไปแล้วดูส่วนหลานคนจริงตีบ้านไปตีบ้านได้เป็นชุกตูเอจีครับ4-1เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปครับเล่นในบ้านครับเฉิงตู่ครั้งแรกในรอบกว่า7 ปีครับที่ได้กลับมาใน KIC รอบชิงครับ4-1ครับไม่สนคนนะหรือว่าอาจจะปิดไม่ได้จริงๆเนี่ยตุยบ้านอาจจะเป็นทางออกที่ดีอะเป็นชังตูเอจีครับที่เอาชนะในซีรีส์นี้ไปได้ครับ4-1จบเกมไวไปครับในซีรีส์นี้นะเป็นพวกเขาครับที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเป็นทีมแรกไปแข่งที่เฉิงตูส่วนนันจิงฮีโร่ครับก็จะลงไปสายล่างครับเจอกับทางโอ้สรุปกันนะเจอเปิดชีวิตโปรนะสายล่างครับนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทางเฉิงตูเอจีครับช่วงเวลาที่พวกเขารอคอยครับรอบชิงของ KIC เฉิงตูเอจีพวกเขามาแล้วครับลงมานี่ครับข้างเวทีครับข้างนี้ส่วนหลานจงอี้ช้างเชิงซูวิชแล้วก็แคทครับ5 คนผู้เล่นของเฉิงตูเอจีในปีนี้ครับจับมือกับทางแฟนคลับกันครับ เอจีครับในวันนี้ได้ชนะไปครับโอ้โหนี่ครับเซ็นลายเซ็นมาครับ AG ครับแต่ถ้วยรางวัลอยู่ข้างหน้าครับ
อีก1ก้าวเลยครับที่เฉิงตู AG ก่อนที่จะได้ไปต่อครับในพัก2 วันนะก่อนที่จะไปเข้าชิงกันวันที่30นี้อีก9 เดือนนะครับที่จะได้ถือถ้วยแชมป์ใบนี้ครับตอนนี้ยังคงก้าวมาแล้ว1 ข้างหรืออีกข้างนึงเนี่ยพวกเขาจะทำได้หรือเปล่าก็อยู่ในวันชิงนะครับวันที่30นี้ครับ30 ธันวาคมครับวันนี้ก็เหลืออีก1 คู่แหละครับที่เราจะได้รับชมในสายล่างนะเฉิงตู AG เข้าไปแล้วในรอบชิงสายล่างก็จะเป็นหนานจิงฮีโร่เจอเป่ยจิงเว่ยโป๋นะครับก็ขายทีมหนึ่งครับคู่นี้ใครชนะก็เข้าชิงเจอเฉิงตู AG ครับ荣城少年荣归故里，我们再次恭喜成都 AG 超晚会成为第1支闯进总决赛的战队，我们把欢呼声给到他们。好的，刚才大家已经跟我们队员们激烈的互动了，我们来做一个采访，相信这一刻感受也非常的不同。先问一下轩然吧，我看到你的花木兰最后一刻偷掉了水晶啊，那一刻感觉怎么样？心里在想什么？很爽吧？很爽是吧？然后感觉是不是祖传的那个劲儿又回来了呢？确实，我相信今天孟老师在屏幕前也应该非常的开心。小梁，因为你赛前就说了，非常想要击败对手，现在以一个比较大的比分拿下这场胜利的感觉怎么样？跟大家聊一聊。把榜一大哥打了吧？哦，很有成就感哈，非常有成就感。好，我们来采访一下钟毅。钟毅是第2次要来打决赛了，这次跟上次感觉有什么不同吗？感觉这次是击败了很多强队进的决赛，跟上次不一样。这次对于自己来讲，感觉是会更有信心一点吧？จากครั้งที่แล้วนะครับเจอครับยังไงก็คือชนะทีมโหดหลายทีม会有更有信心一点吗？这一次进入到这个决赛了以后。我感觉我一直很有信心，一直很有信心啊！我觉得这时候真的值得掌声。特别好，我们来问一下长生。长生，我感觉现在越来越果敢了，今天也是天秀法4玩得非常出色，能不能聊一下试冠到现在自己的一个改变呢？不知道啊。没有感觉吗？你能不能聊聊说试冠到现在跟大家是否产生了更多不一样的情感呢？有队友在我方面当后盾，敢操作。敢操作了，这个时候大家都是你的底气，好吧？好，把麦克风给到徐碧成。徐碧成也是刚刚过完生日啊，然后就收获了总决赛的门票啊。能不能聊聊现在站在这里的感觉呢？站在这里很开心，很开心啊。但我们知道决赛这次是在成都啊，作为成都艺超会的队员，会觉得更有信心吗？我也跟钟毅一样，这次试冠非常有信心。非常有信心啊！那我们还想知道，你会比较期待对手是谁呢？本来之前比较期待狼队，然后狼队淘汰了，现在就期待跟微博总决赛吧。好，期待跟微博交手了。我们知道今天来到现场，有非常多的小伙伴们给你和钟毅都送上了生日的祝福，有没有什么要跟大家讲的呢？就谢谢大家今天能来看比赛，谢谢大家来今天。帮我们过生日，谢谢大家，谢谢大家。非常的感谢到大家了。我们来采访一下凯子，明明老将啊，从第1届打到现在啊，又闯进决赛了。而且我看了一下，上次进到世冠决赛是在19年哈，这一次的感觉有什么不同吗？感觉怎么样？ปี2019นะรู้สึกแตกต่างกันไงบ้างครับปีนี้กับปีนั้น有很多。现在大脑一片空白，就是觉得。打了这么久，还能站在最高规格的比赛场上，我觉得是很幸运的一件事情。其实能感觉到对于比赛的热爱一直推动着你，对吗？能不能聊聊？因为进入了决赛的那场比赛，你对他的期待呢？你对于最后总决赛的期待？มีอะไรที่อยากรอติดตามรอบชิงไหมนะครับ阿狸在等一个叫一诺的人，给到自己的队友十足的信心啊！相信大家都懂好。那我们也要有请出我们的主教练宝教，有请。来，有请宝教来到我们的阵前啊！我相信很多小伙伴可能跟我的感受是一样的，我感觉到你们比挑杯的时候更强了，更有信心了。你对队伍的状态现在是什么样的感觉呢？就大家越来越。团结，整个气氛是越来越好的，所以导致战斗力是越来越强。那现在来到这样的一个成绩了，有没有想对自己的队员讲，想对这个来支持你的小伙伴们讲的呢？就大家一起在拼最后2天，
争取取得一个好的成绩。好，争取取得一个好的成绩。ในช่วง2 วันนี้นะครับที่ 让我们再次把掌声 เล่นกันมาถึงตรง 送 นี้ครั 给 บก็ 成都 AG ว่าเป็น 超晚会 ผลการแข่ 也 งขัน 恭喜他们率先进入到了 น่าพอใจ 2023年王者世界冠军杯 KIC 总决赛，也有请大家继续与我们现场的朋友们一起庆祝这样的一个时刻，可以跟大家挥手致意啦。 แล้วก็ขอแสดงความยินดีครั้งครับกับทางสุตุเอจีครับในฐานะทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Under Kings International Championship 2023 ครับเป็นทีมแรกครับผมในสายบนเพื่อนพวกนี้ครับอาร์จิงฮิโร่กับเบจิเวบอลครับจะเป็นอีกหนึ่งตั๋วสู่รอบชิงครับจีก็รอแหละครับอยากเจอกับเป่ยจิงไม่โปครับซุยวิเฉิงเพื่อนรักนะครับดินเหิงดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้กลับมาเจอในรอบชิงหรือเปล่านะครับเป่ยจิงไม่โปก็ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับเวลา 5 โมงเย็นนะครับเจอกับหนาจิงฮีโร่ด้วยของสนามแบบนี้ครับตกเป็นของใครในท้ายสุดAG ก็ห่างหายจากการแข่งขัน KIC ในรอบชิงชนะเลิศไปหลายปีมากๆเลยครับปีที่พวกเขาใกล้เคียงมากที่สุดก็ต้องย้อนไปในปี 2020 นั่นแหละครับที่เกือบจะชนะทางตัวของ TS หรือว่าไปจิวผมไม่ได้ในเกมแบทเทิลครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับพวกเขากลับมาอีกครั้งนะครับซุยวิเฉิงนะครับหนึ่งผู้เล่นที่ยังคงอยู่กับทางจากตัว AG มาตั้งแต่วันที่ทีม AG กลับเข้ามาในลีกของ KPL ปี 2019 จากตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับเป็นเวลาร่วมถึง 4 ปีที่ซุยวิเฉิงรอคอยครับน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยครับของซุยวิเฉิงในรอบชิงชนะเลิศรายการ KIC นะครับส่วนผู้เล่นที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉางเชิงส่วนหลานจงอี้ครับทั้ง3คนนี้มีพัฒนาการที่มาไวมากๆเลยครับตั้งแต่ในต้นปีที่พวกเขาเข้าสู่ทีมศัตรู AG มานะครับโดยเฉพาะทางตัวของฉางเชิงครับที่ในช่วงต้นซีซั่นของสปริงนะครับอาจจะได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างจะไปในเชิงลบแต่ว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แหละครับว่ามันสามารถพัฒนาในตัวของผู้เล่นได้ครับคนเรามันก็มีพัฒนาการเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับสแตทในเกมนี้ครับ4-1เป็นชาตูเอจีที่เอาชนะหนังจิงฮีโร่ไปครับส่วนหลานนะครับเราไม่ไหวแล้วจบบ้านนะครับจบบ้านเองเลยดีกว่านะการเงินของจงอี้กับส่วนหลาน2 คนนี้ครับเป็น2 ตัวที่มีการเงินเยอะสุดในทีมแล้วก็ในเกมเลยนะครับ15,000-14,000นะส่วนหลานมีจังหวะที่โซโล่คิวตัวของเอาหารได้ด้วยนะครับเป็นช็อตที่ด้านบนเลยครับโซโล่คิวมากนะในขณะที่ด้านล่างที่เล่นตัวทาง Shadow Tyrant ด้วยเนี่ยนะครับก็ได้มาเหมือนกันนะสำหรับทางชมตัว AG มาเป็นจังหวะเป็นจุดพลิกผันนะครับจริงๆโรพยายามจะใช้ตัวละครที่พวกเขาบีทั้งหมดนะครับในเกมนี้นะใช้ตัวมั่นใจบ้างนะพยายามจะเอาตัวมาแก้ทางคอมท่าเฉียวอย่างนี้แหละครับอยากจะเอาทางเตลเซ่นมากดดันในเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นชูวิเฉิงหรือว่าชนลานครับแต่ว่าผลออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเตลเซ่นเองอาจจะไม่ค่อยมีอิมแพคมากครับต่อทีมไฟของจากตัว AG นะครับอย่างมากทำได้มากสุดจริงก็คือ Favori Potential นะครับเคลียร์คีบอยู่ใต้ป้อมออกมาเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข็มนะครับจิ๋วคู่แต่จังหวะจิ๋วคู่เนี่ยที่เอิร์ธสปิเตอร์อะไรเงี้ยก็มีจังหวะที่สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทางตัวของตัว AG นะครับใช้ตัวดักจับนะครับดักตัวบุกอะไรอย่างนี้ไปเล่น5-4แล้วเล่นเป็นแบบว่าดึงทีมไฟท์ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึง19 นาทีตรงนี้ก็เป็นชาโดจีที่คว้าชนะไปนะครับ
3-4เท่านั้นเองครับสกอร์คิวไม่เยอะมากครับ MVP ครับโซลาร์นะครับให้เขาเถอะนะครับแบ็กดอร์เกมนี้ครับของส่วนหลานนะดาเมจต่อป้อมครับ 24,000 ครับ total goal 15,000 ดาเมจ 39,000 ครับ KDA 201 ครับว่าทั้งโซโลคิวของส่วนหลานหรือว่าจะเป็นจังหวะอื่นๆนะครับดักเล่นกดดันในเลนทำได้ดีมากๆครับเดี๋ยวเห็นอ้าวหันจะกลับครับเด็ดขาดมากครับจ่ายแฟลชมาตรงนี้นี่เข้ามาตัวหลังครับจังหวะ2ชาร์จมามันจะไม่โดนนะก็ให้เกือบได้เรามาเก็บตัวของโนเฟียนะตัวกูมา1แฟลชใส่ครับก็ครับจังหวะท้ายครับเวฟล่างยืนมุดอยู่ครับนี่คือวิธีการเล่นของส่วนหลังนะครับที่เขาเล่นมาอยู่แล้วตั้งแต่ในลีกครับนี่ครับขึ้นกดอัลติเมทสกิลมาด้วยคือมันอาจจะตีช้าแต่มันตีแรงนะครับตีธรรมดาตรงนี้นะครับส่วนหลังนะจงอีแบบเอาโทรศัพท์เกือบวางตรงจากโต๊ะนะครับเวทีครับทีมงานทั้งโค้ชเป่าแล้วก็ MC นะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับรวมไปถึงผู้ช่วยที่เหลือนะครับก็ดีใจกันมากๆครับในเกมนี้ครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับก็เป็น4-1นะครับจบไปที่5เกมครับในวันนี้ครับในคู่ที่2นะครับก็วันนี้ไม่ได้เห็น7เกมเต็มแหละนะครับในซีรีส์ที่2แบบนี้นะครับดูในเรื่องของสกอร์ไซด์เกมกันนะครับทั้ง2คู่ที่ผ่านไปครับคู่แรกครับเป็นจิวิโปเอาชนะชิบุไปได้ครับ4-3นะส่วนคู่2ของตัวจีครับเอาชนะนาจิฮิโร่ไป4-1ครับยังคงมีให้ได้รับชมกันต่อครับในวันพรุ่งนี้นะในสายล่างครับตัวจีก็รอเลยครับตีตัวไปเฉินตูไปเล่นในบ้านตัวเองครับส่วนเปจิงเวโปนี่เอาชนะจงชิโร่ได้นี่ก็ถือว่าพิหารจริงๆครับวันนี้จากที่ตาม 3-1อยู่นะครับตามมาเป็น7เกมของเปจิงเวโปอดีตแบทเทิลกับในคู่แรกวันนี้ถือว่าทุกเดือดจริงๆครับตลอดทั้งรายการในการแข่งขันนี้นี่ครับตารางครับในรอบของน็อกเอาท์สเตจทั้งหมดครับในตอนนี้ชตูเอจีรออยู่ในสายในรอบชิงแล้วนะครับในขณะที่ทางสายล่างเนี่ยนะครับเหลืออีก1คู่ครับในวันพรุ่งนี้เวลา 5 โมงตรงครับเปิดจริงไปบอกเจอหนาจริงฮีโร่ครับพรุ่งนี้ครับใครชนะก็เข้าไปชิงกับเฉิงตูเอจีครับมาดูกันว่าเปิดจริงไปบอกจากสายล่าง3นัดเนี่ยนัดที่4พวกเขาจะเอาชนะไปได้หรือเปล่านะครับจะเป็นเฉิงตูเอจีที่ได้เจอเปิดจิมิโปตามที่พวกเขาอยากเจอหรือเปล่าล่ะครับและนี่ครับคู่ในวันพรุ่งนี้ครับมีแค่คู่เดียวเท่านั้นครับเปิดจิมิโปเจอกับนานจิงฮีโร่ครับเวลา 5 โมงตรงครับตามเวลาประเทศไทยครับก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเลยครับของการแข่งขันในวันนี้ครับในการแข่งขัน Untitled Kings International Championship 2023ครับนะครับก็จบกันไปครับในซีรีส์ทั้งหมดในวันนี้ครับใน Best of 7ทั้ง2ซีรีส์ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นมาสุดท้ายครับก่อนที่จะได้ไปดูกันต่อในรอบชิงชนะเลิศนะครับของการแข่งขัน Untitled Kings International Championship 2023ครับก็รอดูกันครับว่าในวันพรุ่งนี้ครับทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปเป็น Best of 7เช่นเดิมผู้เท่านั้นนะครับก็เปิดตามได้ที่เดิมนะครับส่วนนี้ก็การแข่งขันก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับผมเสี่ยวเสือโคโค่รีพอร์เตอร์ครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบกันใหม่กับทุกท่านครับในวันพรุ่งนี้ครับวันสุดท้ายของรอบน็อกเอาท์สเตจครับในสายล่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ
Ready, set, go. Ready, set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 , go. Ready, set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 . Ready, set. Ready, set, go. Ready, set.